Yeah, hi everyone. So welcome to the session of DevOps. So it is a DevOps demo session. Yeah. So before going to the session, let me introduce myself first. Right. My name is Ram. I'm having 16 plus years of experience in IT. Last 7.5 years, I'm working on DevOps practices, and I'm working on multiple projects governed by the DevOps technologies. Fine. Let's get started. So this is a Telugu English session. So this is not pure English session. It is Telugu English session because we got so many requests for Telugu session, right? So that is why we modified this Telugu English. So morning 7 a.m., 8 a.m. English batches, okay? Because North America people, right, and Australia people, they join the early morning. Okay, so 9 to 10 and 11 to 12 Telugu batches. Okay, evening also there. That is also some. Sorry, 7 in the morning. 7 a.m. to 8 a.m. That is also. So when it is started? Yeah, it is in ending. The batch is already going. Yeah, it is in ending. Maybe this month, 20th, one more batch will start. Next month 20th, sorry, April 20th. Okay, yeah. So multiple batches are handling here. So this is a multi-cloud with a DevOps batch. Multi-cloud with DevOps, right? Here three clouds will be covered: AWS, Azure, Google Cloud with DevOps full course, right? AWS will be covered most of the services, all services. Okay, and Google Cloud, Azure, yeah, infra services will be covered. DevOps full course, right? Let us go and see that course content also. Fine. Yeah, let's get started. DevOps coding? Not coding. In DevOps, there is no coding. We don't use any coding in DevOps. Okay. What about in AWS? AWS also not required coding, but we require small scripts. Scripts required. Okay. Yeah. Fine. Let's get started. So today's agenda here is what is DevOps, who can learn DevOps, and the job opportunities. What are the different things we can achieve in the DevOps? What is the role and responsibilities of DevOps engineering real-time projects? Okay. So DevOps and AND. What is DevOps? If anyone asks you this question, what would be your answer? DevOps and AND. Anyone having idea? DevOps and AND? Online guys? Anyone having idea? What is DevOps? It is a methodology. Right. It is a methodology, right? Fine. Right. Any others? Any other answers? DevOps and AND. Right. So DevOps is a set of practices and not tool. DevOps and a tool kaadu. It's a set of practices that combine software development and IT operations. Okay. Yeah. So combine software development and IT operation, right? Yeah. So DevOps here will not do any development. DevOps here will not do any operations. DevOps here role is different role. We automate the activities, we work on tickets, and we manage the code merging, code pulling, code pushing, right? These are the activities. DevOps here is development chair, right? So developing knowledge avasar ledhu DevOps here, right? Yeah. So where the multiple tools are connected to each other to perform automation of all the activities. What is automation? Automation and ఏంటి అసలు? So automation ఇంత పాపులర్ ఎందుకు అయింది? ఇప్పుడు automation is very trendy, right? So every company, every project team, they are using automation. Why we require automation? ఎందుకు automation కావాలి మనకి? So not only IT industry and any industry, pharma industry, chemical industry, right? Automobile industry, everywhere automation is the number one choice, right? So ఎందుకు automation ఇంత పాపులర్ అయింది అంటే, so two things అండి, two important things. First one is time saving, cost saving, right? Time saving, cost saving. Client always look for the cost saving. Client ఇప్పుడు కూడా కాస్ట్ కట్ చేస్తానికి ట్రై చేస్తారు. ఒక ప్రాజెక్ట్కి ఒక బడ్జెట్ ఉందనుకోండి, ఆ బడ్జెట్ లిమిటేషన్ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ దట్ బడ్జెట్ ది కంప్లీట్ ది టాస్క్స్, రైట్? కాస్టింగ్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అయితే ఇప్పుడు మనం రియల్ టైంలో ఏవైతే యాక్టివిటీస్ మాన్యువల్గా చేస్తున్నామో,
లైక్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్. ఒక డెవలప్మెంట్ టీమ్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని ఫైనల్గా డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఎక్కడ డిప్లాయ్ చేస్తాం? ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందనుకోండి, ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ కూడా ఎవరో డెవలప్ చేశారు, రైట్? సో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ వెబ్సైట్ని కూడా ఎవరో డెవలప్ చేశారు, సమ్ టీమ్ మెంబర్స్. ఓకే, ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ని టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో డెవలప్ చేసిన తర్వాత లైవ్లోకి వస్తుంది అప్లికేషన్, రైట్? సో డెవలపర్స్ చేసే వర్క్ ఏంటి? దే డెవలప్ ది కోడ్, దే మాడిఫై ది కోడ్, దే బిల్డ్ ది అప్లికేషన్స్, రైట్? సో అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి మనం ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? దట్ ఈస్ అవర్ డెవాప్స్ రోల్. డెవాప్స్ రోల్ ఏంటంటే మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఫైన్. సో డే టు డే యాక్టివిటీస్లో మనం ఏదైతే డే టు డే లైఫ్లో చేస్తున్నామో యాక్టివిటీస్, అవన్నీ కూడా ఆటోమేటెడ్ వేలో చేయొచ్చు. బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ మూవ్ ద కోడ్, వీ కెన్ మర్జ్ ద కోడ్, వీ కెన్ పుల్ ద కోడ్, వీ కెన్ పుష్ ద కోడ్ బై సింగిల్ క్లిck, which is nothing but automation, right? Yeah. So here it's a continuous deployments, continuous integration, continuous testing, continuous monitoring. What is deployment? What is integration? What is testing? What is monitoring? We'll see in further slides. So let us go with little bit of DevOps. DevOps గురించి తెలుసుకోవాలంటే DevOps అనేది న్యూ కాన్సెప్ట్ కాదండి. ఇట్స్ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2008. DevOps స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడంటే 2008లోనే స్టార్ట్ అయింది. కానీ బై ద టైమ్ వీ యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్ టు పర్ఫార్మ్ ది ఆటోమేషన్ యాక్టివిటీస్. సో కరెంట్లీ మనం అడ్వాన్స్ టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం DevOpsలో. ఏం టూల్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అండి? ఎనీ టూల్స్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఏమన్నా DevOpsలో? Jenkins, yes. Jenkins is one of the advanced tool. Kubernetes, one of the advanced tool. Docker, Ansible, Terraform, Git, Maven, right? Ivanni kuda chala advanced tools, right? So by using these tools, we can automate the activities, right? Yeah. So 2008 lo DevOps process start అయినప్పుడు ఒక టూల్ ఉండేది which is Puppet అంటాం మనం. సో Puppet ఇప్పుడు కూడా ఉంది కానీ 90% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ పప్పెట్ యూజ్ చేయట్లేదు. ఎందుకంటే పప్పెట్లో మాన్యువల్ ఎఫర్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, మాన్యువల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. పప్పెట్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ కూడా ఎక్కువ. అందుకనే ఇంకా పప్పెట్ కంటే అడ్వాన్స్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రజెంట్ మనం. సో 2008లో DevOps ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు పప్పెట్ అనే టూల్ యూజ్ చేసేవాళ్ళం మనం టు ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే, యా. నౌ హియర్ వీ హ్యావ్ టూ సెక్షన్స్. వన్ ఈస్ డెవలపర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఆపరేషన్స్. వాట్ ఈస్ డెవలపర్? వాట్ డెవలపర్ విల్ డూ? The person who is developing the code, the person who is developing the applications, the person who is building the applications, nothing but developers. Developers ఏం చేస్తారండి? Always they work on coding part, right? Applications develop చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, right? So testing చేస్తూ ఉంటారు, right? So operations అంటే ఏంటి? Operations are nothing but it's a collection of servers, collection of all the devices which are hosted in the data center. What is data center? Anyone? Data center అంటే ఏంటండి? Anyone having idea? What is data center? So, yeah, go ahead please. Yes. Data center అంటే ఏంటండి? Where servers are stored in one place. Right. Yeah, data center is nothing but it's a server room where we host all the servers. Okay, సర్వర్స్ అన్ని ఎక్కడైతే హోస్ట్ చేస్తామో ఒక స్పెషల్ రూమ్ ఉంటుంది. ఆ రూమ్లో సెంట్రల్ ఏసీ ఉంటుంది, సర్వర్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి, నెట్వర్క్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, స్టోరేజ్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి అవైలబుల్, రైట్? యా. సో డేటా సెంటర్లోనే ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా, సర్వర్స్ అన్నీ కూడా ఆపరేట్ చేస్తారు. ఆపరేషన్స్ టీమ్ ఉంటుంది. ఆపరేషన్స్ టీమ్ అంటే ఎవరండి? అడ్మిన్స్ ఆపరేట్ చేస్తూ ఉంటారు సర్వర్స్ని, రైట్? సో డెవలపర్స్ కోడ్ని డెవలప్ చేస్తారు, అడ్మిన్స్ సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు, right? Yeah. Now let us go with a little bit small example here, which is a Java project. Let us take small Java project here. For example, ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఏం కావాలి మనకి, రైట్? వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వి రిక్వైర్డ్ సర్వర్ సెటప్. సో సర్వర్ లేకుండా కోడ్ డెవలప్ చేయగలరా డెవలపర్స్? నో, రైట్? ఎందుకంటే సర్వర్స్లో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. సెంట్రల్లో డేటా అంతా సేవ్ చేస్తారు సర్వర్స్లో. ల్యాప్టాప్ నుంచి, డెస్క్టాప్ నుంచి యాక్సెస్ చేస్తారు సర్వర్స్ని, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 టీమ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు డెవలపర్స్. 10 టీమ్ మెంబర్స్ కూడా దే వర్క్ ఆన్ దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్. లోకల్ వర్క్ స్పేస్లో కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. లోకల్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి? అవర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ డెస్క్టాప్లో ఒక వర్క్ స్పేస్ క్రియేట్ చేస్తారు, రైట్? అక్కడ ప్రిపేర్ చేసిన కోడ్ని సర్వర్లో మర్జ్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సర్వర్లో మర్జ్ చేసినప్పుడు అదంతా ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది, ఒక అప్లికేషన్గా బిల్డ్ అవుతుంది,
రైట్. యా, సో వెన్ వి టాక్ అబౌట్ సర్వర్స్, మనకి డిఫరెంట్ సర్వర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయండి. డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, యూఏటీ, ప్రీ-ప్రొడ్, ప్రొడక్షన్, ఇలా డిఫరెంట్ సర్వర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఎందుకు మనకి డిఫరెంట్, ఒక సర్వర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, అన్ని గ్రూప్స్ ఎందుకు? సో డెవలపర్స్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్లోకి మూవ్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్గా ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయరు. ఎందుకంటే టెస్టింగ్ చేయాలి. సో కోడ్లో బగ్స్ ఉంటాయి. అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినప్పుడు కోడ్లో బగ్స్ ఉంటాయి, డూప్లికేట్ లైన్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాతే ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తారు, రైట్. సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే మెయింటైన్ సమ్ కోడ్ స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే యూజ్ కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. క్వాలిటీ ఇస్తేనే ప్రాజెక్టులు వస్తాయి. ఒక ఆర్గనైజేషన్ డెవలప్మెంట్ క్వాలిటీ, అప్లికేషన్ క్వాలిటీ ఇస్తేనే నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది? Client will not give any project, right? That is why every project team they maintain some code standards here, right? So developer develop చేసిన కోడ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ లో మూవ్ అయిన తర్వాత, టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత, ప్రీ ప్రాడ్ లో ఇన్స్టాల్ చేసి అప్లికేషన్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ గా ప్రొడక్షన్ మూవ్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇవన్నీ కూడా మనం డీటెయిల్ గా చూద్దాం సెషన్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత. యా, సో సర్వర్స్ సెటప్ ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారండి? అడ్మిన్స్, రైట్. డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారు? కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్. ఫైన్. నౌ 3 developers are working on their local workspace. For example, ఒక డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ ఉందనుకోండి, ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే మెథడాలజీ ఏంటి? అజైల్ మెథడాలజీ యూస్ చేస్తున్నాం ప్రాజెక్ట్లో. అజైల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అజైల్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? అజైల్ అంటే ఏంటండి? ఆన్లైన్ గైస్, కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ అజైల్ మెథడాలజీ. వాట్ ఈస్ అజైల్? అజైల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్యారలల్ డెవలప్మెంట్. సో మనం 10 years బ్యాక్ మనం ఒక మెథడాలజీ యూస్ చేసేవాళ్ళం, విచ్ ఇస్ వాటర్ఫాల్ మెథడాలజీ. వాటర్ఫాల్ అంటే ఏంటి? సీక్వెన్షియల్ డెవలప్మెంట్. సీక్వెన్షియల్ అంటే ఏంటి? కోడ్ని సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేస్తుంటారు. సీక్వెన్షియల్ వేలో డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మిడిల్లో ఏదైనా బగ్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఎంటైర్ డెవలప్మెంట్ విల్ బి స్టాప్, రైట్. సో ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసేది ఏంటంటే అజైల్. అజైల్లో డెవలప్మెంట్ అనేది ఎక్కడ స్టాప్ అవ్వదు. మీకు ఏదైనా బగ్స్ వచ్చినా, ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ కోడ్ అనేది డెవలప్మెంట్ స్టాప్ అవ్వదు, రైట్. యా, సో అజైల్ మెథడాలజీలో మనం బ్రాంచెస్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ కిట్ విల్ సీ దట్ బ్రాంచింగ్ స్ట్రాటజీస్, ఓకే. యా, సో ప్రజెంట్ ఏంటంటే అజైల్ మెథడాలజీ ఈస్ వెరీ పాపులర్ బికాస్ ఆఫ్ డెవాప్స్ టూల్స్. డెవాప్స్ టూల్స్ రావడం వల్ల మనకి అజైల్ మెథడాలజీ అనేది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. సో అర్లియర్ 10 years బ్యాక్ ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే సో మినిమం 3 to 6 months పట్టేది ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలంటే. ఇప్పుడు 2 weeks మాక్సిమం, 3 weeks లో అయిపోతుంది. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ అజైల్ మెథడాలజీ, డెవాప్స్ టూల్స్, ఓకే. యా, ఒక అప్లికేషన్ ని డెవలప్ చేయాలి డెవలప్మెంట్ టీమ్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అంటే దే డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ అండి. ఒక అప్లికేషన్ ని దే డివైడ్ ఇంటూ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. ఆ బిట్స్ అండ్ పీసెస్ మనం ఏమంటాం? ఒక నేమ్ ఉందండి, టర్మినాలజీ ఉంది. సో స్ప్రింట్ అంటాం. స్ప్రింట్. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ they divide into bits and pieces. A bits and pieces name antu sprint anta. Sprint is nothing but it's a timeline. Sprint is nothing but timeline. Sprint can be 1 week to 1 month. Oka sprint ni 1 week lo complete cheyochu, 1 month lo kuda complete cheyochu, right. Oka development activity ni divide chesi different teams work chesi as application development complete chestuntaru real time lo, right. Yeah. సో లోకల్ వర్క్ స్పేస్ లో ఇక్కడ చూడండి 3 developers ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దేర్ లోకల్ సిస్టమ్స్, లోకల్ డెస్క్టాప్స్. ఇక్కడ కోడ్ ని డెవలప్ చేస్తారు. కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్? సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్ హియర్. ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ మ్యూట్? మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి, రైట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో బికాస్ రికార్డింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్, రైట్. యా, సో మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్. ఫైన్. ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ని డివైడ్ చేసి దేర్ లోకల్ వర్క్ స్పేస్ లో వర్క్ చేస్తుంటారు డెవలపర్స్. ఇక్కడ 3 developers వర్కింగ్ ఆన్ సేమ్ రిక్వైర్మెంట్, ఓకే. వన్స్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, టెస్టింగ్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు? ఆ కోడ్ ని డెవలప్మెంట్ సర్వర్కి మూవ్ చేస్తారు, రైట్. సో ఒకసారి కోడ్ డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ మూవ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి టెస్టింగ్ ఫేజ్కి వెళ్తుంది, ప్రీ ప్రొడ్ లో మూవ్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అవుతుంది. ఇది ప్రజెంట్ చేసే అజైల్ మెథడాలజీ. మనం డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా మన రోల్ ఏముంటుంది అన్నది చూద్దాం, ఓకే. డెవలపర్స్ కోడ్ డెవలప్ చేసి డెవలప్మెంట్ సర్వీస్ మూవ్ చేసి టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది. మన రోల్ ఏముంటుంది అంటే ఇక్కడ సిఆర్ డెవలపర్ డెవలప్ ది కోడ్
అడ్మిన్స్ ప్రిపేర్ ద సర్వర్స్. డెవాప్స్ రోల్ ఏముంటుందంటే వన్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి అదర్ ఎన్వైరన్మెంట్కి కోడ్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటారు. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది రోల్. డెవాప్స్ ఏం చేస్తారంటే ఆటోమేషన్ చేస్తారు, రైట్? అండ్ కోడ్ మూవ్మెంట్ వన్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి అదర్ ఎన్వైరన్మెంట్ మూవ్ చేస్తాం. సో వీ ఆన్ టికెట్స్, సర్వీస్ నౌ టికెట్స్, జీరా టికెట్స్, బిఎంసి రెమెడీ టికెట్స్ అని వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఇవన్నీ టూల్స్, టికెటింగ్ సిస్టమ్స్. టికెట్ అంటే ఏంటండి? రిక్వెస్ట్, రైట్? రియల్ టైంలో సర్వీస్ నౌ అనే టూల్ చాలా పాపులర్ టూల్, టికెటింగ్ సిస్టమ్. సో ఫ్రమ్ సర్వీస్ నౌ వి గెట్ టికెట్స్. ఆ టికెట్స్ ఎలా వస్తాయి ఏంటనేది మన ప్రాజెక్ట్లో కేటీలో ఇస్తారు, కేటీలో చెప్తారు. మన సెషన్లో కూడా ఆ టికెటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఒక సెషన్ ఉంది, రైట్? సో టికెట్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా టికెట్స్ వస్తాయి, ఎలా టికెట్స్ తీసుకోవాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, రైట్? యా. సో వన్స్ ద డెవలప్మెంట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, ద కోడ్ విల్ బి మూవ్ ఫ్రమ్ డెవలప్మెంట్ టు UAT టు ప్రీ-prod టు ప్రొడక్షన్. ఇదంతా మూవ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరంటే డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, ఇది వన్ ఆఫ్ ది రోల్ అండి, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ రోల్. ఓకే, నౌ సో బై యూజింగ్ డెవాప్స్ టూల్స్ కోడ్ని ఎలా మూవ్ చేస్తాం, ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇక్కడ లోకల్ గిట్ అంటే ఒక రిపాజిటరీ అండి, ఒక రిపాజిటరీ టూల్, రైట్? సో గిట్ హబ్. సో లోకల్ గిట్లోనే డెవలపర్స్ కోడ్ని డెవలప్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో లోకల్ గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ అంటే రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో బేసికల్లీ వాట్ ఇస్ గిట్? అసలు గిట్ అంటే ఏంటి? గిట్ ఈజ్ ఏ రిపాజిటరీ టూల్ ఆర్ వర్షన్ కంట్రోల్ టూల్. వాట్ ఈస్ రిపాజిటరీ? Repository is nothing but where we store our data, where we store our source code is nothing but repository. It can be any data, it can be binary files, image files, video files, audio files, right? Where we store our data is nothing but a repository. Next one, version control system. What is version control? For example, we are 5 members, we are working on some development activity. For example, we are not developers, right? We are working on some development activity. So who is doing what? How can we identify? మీరు ఏం డెవలప్ చేస్తారో ఎలా తెలుసుకుంటాం, నేను ఏం డెవలప్ చేస్తాను ఎలా తెలుసుకుంటాం? బై యూజింగ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ వీ కెన్ ట్రాక్ ది చేంజెస్, రైట్? వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందంటే హూ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, వాట్ పర్పస్ ది డిడ్ చేంజెస్, ఇట్ విల్ ట్రాక్. సో ఇక్కడ నా నేమ్ ట్రాక్ అవుద్ది. ఇక్కడ హూ డిడ్ చేంజెస్, రామ్ డిడ్ చేంజెస్, వెన్ డిడ్ చేంజెస్, బై 9 AM did some changes, what purpose did changes, due to some production issue did some changes, right? So based on these comments Git will track the changes. Yeah, so based on the comments Git will track the changes by using version control system. మన డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీలో 10 డెవలపర్స్ వర్క్ చేస్తారనుకోండి, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకోవాలంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ విల్ హెల్ప్ యూ, రైట్? సో జావా పైథాన్ అండ్ .NET ఇవి తీసుకుంటే 100 lines of codes will be there, 100 lines of code, hundreds of lines, right? సో ఎవరు ఏది డెవలప్ చేస్తారో తెలుసుకోవాలంటే వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ కావాలి. By using version control system we can track the changes, right? Yeah. సో డెవలపర్స్ ఏం చేస్తారంటే లోకల్ గిట్లో కోడ్ డెవలప్ చేస్తారు. లోకల్ గిట్లో కోడ్ డెవలప్ అయిన తర్వాత ఆ కోడ్ అంతా కూడా గిట్ హబ్కి మూవ్ అవుతుంది. సో గిట్ హబ్ అంటే ఏంటంటే రిమోట్ రిపాజిటరీ. గిట్ హబ్ బోత్ ఆర్ సేమ్, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గిట్ అంటే లోకల్ రిపాజిటరీ, గిట్ హబ్ ఈజ్ ఏ రిమోట్ రిపాజిటరీ. సో రిమోట్ రిపాజిటరీకి మూవ్ అయిన తర్వాత కోడ్ అంతా కూడా ఇక్కడ నుంచి డిప్లాయ్ అవుతాకి త్రూ జెన్కిన్స్ దిస్ కోడ్ విల్ మూవ్, రైట్? సో గిట్ హబ్కే ఎందుకు మూవ్ చేయాలి కోడ్ని? లోకల్ గిట్ నుంచి తీసుకోవచ్చు కదా మనం. గిట్ హబ్కి ఎందుకు మూవ్ చేయాలంటే అజైల్ మెథడాలజీలో ప్రజెంట్ మనం యూజ్ చేసే అజైల్ మెథడాలజీలో రిమోట్ రిపాజిటరీ నుంచే కోడ్ తీసుకుంటాం బై యూజింగ్ జెన్కిన్స్. ఓకే, యా. సో మన కోడ్ అంతా గిట్ హబ్కి మూవ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ టూల్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్. వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్? జెన్కిన్స్ ఈజ్ ఏ CI/CD టూల్. CI/CD. వాట్ ఈస్ CI/CD? కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ టూల్, రైట్? యా. సో డెవాప్స్లో మనకు చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, అన్ని టూల్స్ కూడా ఇండివిజువల్ టూల్స్. వన్ టూల్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ అదర్ టూల్. ఇక్కడ జెన్కిన్స్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ మీడియేటర్ టూల్. It is a mediator tool. It will integrate all the tools, it will communicate all the tools by installing plugins. Okay, అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కోడ్ గిట్ హబ్లో ఉందండి. ఈ కోడ్ని మనం తెచ్చుకోవాలి, జెన్కిన్స్ తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే గిట్ హబ్ని జెన్కిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేయాలంటే ఏం కావాలి? ఒక ప్లగిన్ కావాలి. ప్లగిన్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్. ఆ ప్యాకేజ్ జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే, గిట్ హబ్ ప్యాకేజ్ని జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే జెన్కిన్స్ విల్ స్టార్ట్ కమ్యూనికేటింగ్ గిట్ హబ్. తర్వాత ఏం చేస్తామంటే జెన్కిన్స్లో కొన్ని జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. జాబ్స్ అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పుల్ ద కోడ్,
we create some rule, right? So if you trigger the job, the code will be pulled from GitHub to Jenkins. మనం ఫస్ట్ ఏంటి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, తర్వాత జాబ్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, తర్వాత కోడ్ పుల్ చేస్తాం, రైట్? సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వి పుల్ ఫ్రమ్ GitHub to Jenkins, which is a raw code. రా కోడ్ అంటే ఏంటండి? అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్, రైట్? సో ఆ రా కోడ్ డైరెక్ట్ గా అప్లికేషన్ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయలేం. సో ఈ ఫ్లో అంతా మనం CI/CD ఫ్లో అంటాం, CI/CD, రైట్? సో ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఫాలోయింగ్ CI/CD లేకుండా అజిల్ వర్క్ అవ్వదు, రైట్? యా, సో వాట్ ఎవర్ కోడ్ వి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ GitHub to Jenkins, విచ్ ఇస్ రా కోడ్ ని డైరెక్ట్ గా మనం అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయలేం. ఎందుకు అంటే రా కోడ్ అనేది అన్స్ట్రక్చర్డ్ కోడ్, అన్ఫార్మాటెడ్ కోడ్. సో అందుకే మనం ఏం చేస్తాం అంటే వీఆర్ ఇంటిగ్రేటింగ్ వన్ మోర్ టూల్ విచ్ ఇస్ Maven. Maven అనే టూల్ ఏం చేస్తుందంటే Maven is a build tool which will generate artifacts. అంటే రా కోడ్ ని వాట్ ఎవర్ రా కోడ్ వి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ GitHub to Jenkins, ఆ రా కోడ్ Maven తీసుకుని ఒక ఆర్టిఫాక్ట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. ఆర్టిఫాక్ట్ అంటే ఏంటి? ఆర్కైవ్ ఫైల్, బైనరీ ఫైల్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఆ బైనరీ ఫైల్ ని మళ్ళీ విల్ గివ్ బ్యాక్ టు Jenkins ఏం చేస్తుందంటే ఆ ఆర్టిఫాక్ట్ ని తీసుకెళ్లి అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది, రైట్? ఇది CI/CD ఫ్లో అంటే రియల్ టైమ్ లో యూస్ చేసే CI/CD ఫ్లో. సో వాట్ ఎవర్ రా కోడ్ వి రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ GitHub to Jenkins, that raw code will be moved to Maven convert into one artifact అంటే ఆర్కైవ్ ఫైల్, బైనరీ ఫైల్ లైక్ tar ఫైల్, jar ఫైల్, er ఫైల్ కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ వార్ ఫైల్ తీసుకెళ్లి Jenkins Tomcat లో అప్లికేషన్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేస్తుంది. ఇది యాక్చువల్గా జరిగే ప్రాసెస్ రియల్ టైమ్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీవన్? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇంతవరకు? ఇది CI/CD ఫ్లో అండి. We can say build and release process also, right? Yeah. సో ఇది లైవ్ అప్లికేషన్ లో జరిగే ప్రాసెస్ అండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us go back to Flipkart. సో ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఎవ్రీ మూమెంట్ సమ్ చేంజెస్ విల్ బి హ్యాపెన్, రైట్? సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ గో టు హోమ్ అండ్ ఇఫ్ యూ గో టు సమ్ బ్లాంకెట్స్, ఇక్కడ చూడండి. సో డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ, ఓకే? సో ఈ ప్రైజింగ్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సమ్ టైమ్స్ దే గివ్ ఆఫర్స్, రైట్? సమ్ టైమ్స్ దే యాడ్ సమ్ ప్రొడక్ట్స్. ఇక్కడ ప్రైజింగ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రోడక్ట్ అవైలబుల్ లేదనుకోండి, అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని పెడతా ఉంటాం. సో అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఎవరు చేస్తారు? డెవలపర్స్ లోకల్ గిట్లో డెవలప్ చేస్తారు, కోడ్ని మాడిఫై చేస్తారు. ఆ కోడ్ని జెన్కిన్స్ పుల్ చేసుకుని ఒక ఆర్టిఫాక్ట్గా కన్వర్ట్ చేసి ఫ్లిప్కార్ట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు. డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? దిస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్, దిస్ చేంజెస్ విల్ బి రిఫ్లెక్టెడ్. అది లైవ్లో జరుగుతూ ఉంటుందండి, రైట్? సో మనం వీఆర్ యూజింగ్ Kubernetes, వన్ మోర్ అడ్వాన్స్ టూల్, రైట్? సో Kubernetes అనేది చాలా అడ్వాన్స్ టూల్. కరెంట్లీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్. ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఎంత పాపులర్ ఎందుకైంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్, Kubernetes, Docker. బ్యాక్ ఎండ్లో Docker, Kubernetes ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంత పాపులర్ అయిపోయింది. సో 2020లో లాక్డౌన్ టైంలో ఎవ్రీ వన్ యూస్డ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్, ఆన్లైన్ ఈవెన్ గ్రోసరీస్, రైట్? ఎనీ ప్రొవిజన్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు కూడా మనం ఆన్లైన్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో మనం ఒక రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేసినప్పుడు విత్ ఇన్ 10 minutes మన దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, రైట్? అంత ఫాస్ట్గా ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఆటోమేషన్ టూల్స్ ఉన్నాయి, Kubernetes ఉంది, Docker ఉంది, రైట్? సో రీసెంట్గా నేను ఒక మొబైల్ బుక్ చేశాను ఫ్లిప్కార్ట్లోనే, విచ్ ఇస్ OnePlus మొబైల్. సో నాకు 4 hours డెలివరీ చేశాను. 4 hours. యాక్చువల్గా మనకు 1 week పట్టేది ఒకప్పుడు, రైట్? ఇప్పుడు 4 hours డెలివరీ చేశాను. సో బికాస్ ఆఫ్ Kubernetes. సో ఎంత ఫాస్ట్ ఎందుకైందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్, రైట్? యా. సో ఇంతవరకు ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫైన్. నౌ సో మనకి ఇంకా అడ్వాన్స్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ఫ్లోలో ఏం చూసామంటే, సో లోకల్ గిట్లో డెవలప్ అయిన కోడ్ అప్లికేషన్ సర్వర్లో ఎలా డిప్లాయ్ అవుతుంది అని చూసాం, రైట్? సో దిస్ ఇస్ CI/CD ఫ్లో. సో వీ హ్యావ్ అదర్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ లైక్ Ansible, Chef and Puppet. సో ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ టూల్స్ యూస్ చేసి కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో వర్క్ చేయొచ్చు. ప్రజెంట్ మనం ఏదైతే నార్మల్ యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నాం డే టు డే లైఫ్లో, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చేయొచ్చు. సో ప్రజెంట్ మనం Ansible అనేది వైడ్లీ యూజింగ్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్లో Ansible యూజ్ చేస్తున్నారు. Chef, Puppet అవుట్డేట్ అయిపోయి. సో ఫ్యూ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ Chef, మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ Ansible, ఓకే?
సో Ansible యూసెస్ ఏం చేస్తామంటే we can move the code, we can merge the code, we can edit the code, some different activities చేస్తాం Ansible యూసెస్. నార్మల్గా డే టు డే లైఫ్లో చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా ఆటోమేటిక్గా చేయొచ్చు by using Ansible. Okay, now so before discussing about Ansible, I give you small example. For example, I want to deploy Java on install Java on 1000 servers. 1000 servers లో Java install చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో టు ఇన్స్టాల్ Java on 1000 servers మాన్యువల్గా ఎలా చేస్తాము అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ సింగిల్ సర్వర్. ఒక సర్వర్లో చేయాలనుకోండి, ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ సర్వర్, రైట్? సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. కనెక్ట్ సర్వర్. సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా కనెక్ట్ అవుతామండి? యూజింగ్ RDP. RDP అంటే రిమోట్ డెస్క్టాప్. విండోస్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే RDP తో కనెక్ట్ అవుతాం. అదే లినక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే PuTTY or mobile. So if you interface to connect your server by using RDP or PuTTY, we can connect. Okay, so once we connect this server, login server, right? Login server by using username and password. Once we log into the server, we need to check Java installed or not, right? So if the Java is installed, no need to worry about. If the Java is not installed, we need to install Java. So Java install చేయాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి మనకి, రైట్? సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనం పెన్ డ్రైవ్స్ యూజ్ చేయం, ఎందుకంటే USB పోర్ట్స్ అన్ని కూడా డిసేబుల్ ఉంటాయి. ఈవెన్ CDs యూజ్ చేయం, నెట్ నుంచి కూడా డౌన్లోడ్ చేయకూడదు, వెబ్సైట్స్ అన్ని బ్లాక్ ఉంటాయి, రైట్? ఎందుకంటే ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఏం చేస్తామంటే వి కాపీ Java సాఫ్ట్వేర్ ఫ్రమ్ షేర్ ఫోల్డర్స్. Java సాఫ్ట్వేర్ ని షేర్ ఫోల్డర్ నుంచి కాపీ చేసుకుంటాం, రైట్? సో షేర్ ఫోల్డర్ నుంచి కాపీ చేసిన తర్వాత we can install Java. So once install the Java, we can set environment variables, right? So finally we reboot server. సో ఈ స్టెప్స్ పర్ఫార్మ్ చేయాలండి. ఒక సర్వర్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఫాలో అవ్వాలి, రైట్? సో నార్మల్గా ఒక 2 to 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ గా ఎంత టైం తీసుకోవచ్చండి ఈ యాక్టివిటీ చేయాలంటే? మినిమం 30 minutes అయితే తీసుకుంటారు ఒక సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే జావాని, రైట్? 30 minutes. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్, ఎంత టైం తీసుకోవచ్చు జావా ఇన్స్టాల్ చేయాలంటే సింగిల్ సర్వర్లో? మేబీ 30 minutes. పర్సన్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి, మేబీ 15 minutes తీసుకుంటారు. ఎక్స్పర్ట్ ఏం చేస్తారంటే డిప్లాయ్ చేయొచ్చు, రైట్? లెట్ us say 10 minutes అండి. 10 minutes అనుకోండి, 10 into 1000 servers are there. 10,000 minutes will take to perform the Java deployment on 1000 servers. ఒక యాక్టివిటీ చేయాలంటే 10,000 minutes పడుతుంది జావా యాక్టివిటీ, రైట్? ఆన్ 1000 servers. సో కానీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకి రిక్వెస్ట్ ఎలా వస్తూ ఉంటాయంటే టికెట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. టికెట్స్ అంటాము, సర్వీస్ నౌ టికెట్స్, జీరా టికెట్స్, రైట్? సో సర్వీస్ నౌ జీరా. సో ఇవి టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ అండి. టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ లో కస్టమర్ రేజ్ చేసిన టికెట్ మనకు వస్తూ ఉంటుంది. కస్టమర్ అంటే ఎవరు? డెవలపర్స్, టెస్టర్స్, ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, రైట్? వాళ్ళు రేజ్ చేసిన టికెట్స్ మనకు వస్తూ ఉంటాయి. సో ఆ టికెట్ వచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ టికెట్ కి ఒక SLA ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ SLA? SLA అంటే ఏంటండి? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, రైట్? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ ఏంటి? Based on the ticket priority, that should be resolved in that particular time frame. Exactly, yes. సో SLA అంటే ఇట్స్ ఏ టైమ్ లైన్ అండి. టైమ్ లైన్, ఎవ్రీ టికెట్ కి ఒక టైమ్ లైన్ ఉంటుంది, రైట్? సో టికెట్స్ చాలా టైప్స్ ఉంటాయి. ఎలా టైప్స్ ఉంటాయి టికెట్స్? P1, ప్రయారిటీ 1, P2, P3, P4, ఇలా ప్రయారిటీస్ ఉంటాయి టికెట్స్. ఓకే, P1 టికెట్ ఏంటంటే ప్రయారిటీ 1 టికెట్, హై ప్రయారిటీ టికెట్.
So once we receive the P1 ticket, within 1 hour we have to resolve that. P1 అంటే high priority అండి. Priority 1 ticket ని 1 hour లో రిజాల్వ్ చేయాలి. లేదంటే ఏమవుతుంది? That will be escalate to next level. సో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ కేర్ కాల్ చేసాం అనుకోండి, బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక టికెట్ రైజ్ చేస్తారు. ఆ టికెట్ టైం కంప్లీట్ టికెట్ టైం క్రాస్ అయిపోయింది, ఇష్యూ రిజాల్వ్ అవ్వలేదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ టికెట్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోతుంది మేనేజ్మెంట్కి, రైట్? యా, సో ఎస్కలేట్ అయిందనుకోండి టికెట్, ఏం జరుగుతుంది అది చెప్తాను నేను తర్వాత. ఓకే, యా, P1 అంటే ప్రయారిటీ 1, విత్ ఇన్ 1 hour వీ షుడ్ క్లోజ్ దిస్ టికెట్. P2 అంటే ప్రయారిటీ 2, విత్ ఇన్ 4 hours వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్. P3 అంటే 24 hours లో క్లోజ్ చేయాలి. P4 అంటే 48 hours లో క్లోజ్ చేయాలి, రైట్? సో యాజ్ పర్ ది ప్రయారిటీ వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద టికెట్స్, రైట్? కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చెప్తున్నాం, 10 minutes పడుతుంది ఒక సర్వర్కి డిప్లాయ్ చేయాలంటే, 10,000 minutes పడుతుంది 1000 సర్వర్స్లో. ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, మనకి 10,000 సర్వర్స్లో జావా డిప్లాయ్ చేయమని ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది. అది P2 ఆర్ P3 టికెట్ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు టైం సరిపోతుందా? 10,000 minutes స్పెండ్ చేయాలి. టికెట్ ఏమవుతుంది? బ్రీచ్ అవుతుంది. బ్రీచ్ అంటే ఎస్కలేట్ అవుతుంది. సో ఎస్కలేట్ అయితే ఏం జరుగుతుందంటే, టికెట్ ఎస్కలేట్ అయింది అనుకోండి, అవర్ KPI విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. KPI, వాట్ ఈస్ KPI? ఎనీవన్? Indicators. Key performance indicators. సో ఆ టికెట్ మనం విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్ లో క్లోజ్ చేయలేదు అంటే, టికెట్ ఎస్కలేట్ అయింది అంటే మన KPI ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. KPI అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్. కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ అంటే ఏంటంటే, మీరు టైం ఫ్రేమ్ లో క్లోజ్ అవ్వదు అనుకోండి, టికెట్ ఎస్కలేట్ అవుతుంది. సో మీకు వార్నింగ్ మెయిల్ వస్తుంది. వార్నింగ్ మెయిల్ వచ్చినప్పుడు మీ పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఎవ్రీ క్వార్టర్లీ, ఎవ్రీ హాఫర్లీ, ఎవ్రీ యాన్యువల్లీ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూస్ ఉంటాయి ప్రాజెక్ట్కి. ఆ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ టైంలో ఈ నెగిటివ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మన పర్ఫార్మెన్స్ డిగ్రేడ్ అయ్యి అది ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది? అప్రైజల్లో ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. శాలరీ హైక్స్ అప్రైజల్స్ ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. మీకు పాజిటివ్ KPIs ఉన్నాయి అనుకోండి, మీకు అప్రైజల్ వస్తుంది. నెగిటివ్ KPIs ఉంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్, రైట్? సో కానీ మాన్యువల్ ప్రాసెస్ ఫాలో అయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? డెఫినెట్గా ఎస్కలేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటాయి. సో టు అవాయిడ్ దిస్ ప్రాసెస్, టు అవాయిడ్ దిస్, వీఆర్ యూజింగ్ ఆటోమేషన్ టూల్స్ like Ansible, Chef, and Puppet. Right? So ఈ Ansible, Chef, and Puppet, these are the automation tools అండి. సో Puppet అనేది మనం యూజ్ చేయట్లేదు ప్రజెంట్. ఐ కెన్ రిమూవ్ దిస్. చెఫ్ ఆల్సో మనం ఒక 10% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూజ్ చేస్తున్నారు చెఫ్ని, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, 90% ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ Ansible. సో ఇదే రిక్వైర్మెంట్ ని Ansible యూస్ చేసి ఎలా చేస్తున్నది విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ 1000 సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయాలి. Ansible యూస్ చేసి ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సేమ్ రిక్వైర్మెంట్ ఎలా అచీవ్ అవుతాం. యా, సో ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ Ansible సర్వర్, రైట్? సో వీ కెన్ ప్రిపేర్ Ansible సర్వర్. దిస్ ఇస్ అవర్ Ansible సర్వర్. ఓకే, now we have 1000 servers are there. On that 1000 servers I want to deploy Java by using Ansible. ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం? Yeah, so these are the servers. Development 300 servers, QA 300 servers, and production 400 servers. We have 1000 servers are there. So ఈ 1000 servers లో by using Ansible we can deploy Java. ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తామో చూద్దాం. యా, సో ఈ సర్వర్స్ అన్నిటికీ ఫస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేయాలండి. ఇంటిగ్రేషన్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. సో అదే మనం ఏమంటామంటే అథెంటికేషన్ అంటాం. సో Ansible నుంచి డెవలప్మెంట్ QA ప్రొడక్షన్కి అథెంటికేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. సో ఇన్ Ansible we use SSH authentication, secure shell authentication. Right? So authentications are two types only. First one is key based authentication,
and second one is user based authentication. So real time projects లో మనము key based యూజ్ చేస్తున్నాం, ఇక్కడ రైట్. యా, కీ బేస్డ్ అంటే ఏంటంటే Ansible లో ఒక కీని జనరేట్ చేస్తాం, ఆ కీని తీసుకెళ్ళి డెవలప్మెంట్ QA ప్రొడక్షన్ లో పేస్ట్ చేస్తాం, రైట్. సో కమాండ్ హియర్ ఇస్ keygen. Keygen is the command to generate public key. సో ఇక్కడ Ansible లో ఒక కీని జనరేట్ చేస్తాం, ఆ కీని తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం, సో దట్ అథెంటికేషన్ విల్ బి ఎస్టాబ్లిష్డ్. ఓకే, ఒకసారి అథెంటికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. What is inventory? Anyone? It's a server information. Inventory is nothing but server information, right? So either IP address or and FQDN name. I'll explain that. Okay. Yeah. For example, if there are three types of servers, development servers and QA servers and production servers. So these three different groups lo ఏవైతే సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఆ ఐపీస్ అన్ని కూడా మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలండి. సో ఎందుకు ఇవ్వాలి, ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి గ్రూప్స్ అంటే, మనం ఒకటే గ్రూప్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా, కానీ 3 గ్రూప్స్ ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ కి డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్స్ కావాలి, రైట్. డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో ఐ వాంట్ ఇన్స్టాల్ జావా ఓన్లీ ఆన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. మీకు అదే ఒక గ్రూప్ ఉందనుకోండి, మనం సెలెక్ట్ చేసి రన్ చేసినప్పుడు, స్క్రిప్ట్ రన్ చేసినప్పుడు అన్ని సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ అయిపోతుంది జావా. అలా కాకుండా ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో కావాలి అంటే మనం సెగ్రిగేట్ చేయాలి, అంటే గ్రూప్స్ క్రియేట్ చేయాలి, రైట్. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో గ్రూప్ లో ఆల్ ది డెవలప్మెంట్ సర్వర్ ఐపీ అడ్రస్ ఇచ్చేస్తాం, QA గ్రూప్ లో ఆల్ ది QA ఐపీస్ ఇచ్చేస్తాం, ప్రొడక్షన్ గ్రూప్ లో ఆల్ ది ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఐపీస్ ఇచ్చేస్తాం, రైట్. ఇది వన్ టైం యాక్టివిటీ అండి, ఫస్ట్ టైం ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఒకసారి ఇన్వెంటరీ గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వి నీడ్ టు ప్రిపేర్ .yml స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఈ స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా Ansible వాళ్ళే ఇస్తారు మనకి, అది మనం తీసుకుని కస్టమైజ్ చేసి రియూజ్ చేస్తాం. సో ఈ స్క్రిప్ట్ మనం ఏమంటామంటే ప్లే బుక్స్ అంటాం, ప్లే బుక్, రైట్. సో ఈ స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక సెర్చ్ చూద్దాం. ఇప్పుడు జావా స్క్రిప్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక సెర్చ్ చూద్దాం. జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే 1000 సర్వర్స్లో స్క్రిప్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, సో ప్లేబుక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఓపెన్ దిస్ సిఆర్. సో ఒక సర్వర్లో జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇది స్క్రిప్ట్ అండి, ఇదే స్క్రిప్ట్ ఉంటుంది. జస్ట్ కాపీ దిస్, చాలా సింపుల్ వేలో ఉంటుంది, చాలా ఈజీ ఉంటుంది, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఇది చాలా డీప్గా వెళ్తాం మనం మన సెషన్స్లో. ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద స్క్రిప్ట్, ఇదే స్క్రిప్ట్ అండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ 3 లైన్స్ ఉన్నాయి కదా, -, 3 ఐఫన్స్, -host all tasks. ఇది సింటాక్స్. దిస్ సింటాక్స్ ఇస్ ఫర్ సేమ్ ఫర్ ఆల్ ప్లేబుక్స్. ఏ ప్లేబుక్ మీరు రన్ చేయాలన్నా ఇదే సింటాక్స్ ఉంటుంది, రైట్. ఎనీ ప్లేబుక్ వి యూజ్ ద సేమ్ సింటాక్స్, ఓకే. సో రిమూవ్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద యాక్చువల్ ప్లేబుక్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. ఒక ప్లేబుక్ ని రన్ చేసినప్పుడు అది ఏ పర్పస్ కి రన్ చేస్తున్నాం, ఇన్స్టాల్ జావా 1.7, రైట్. ఇది కూడా రిమూవ్ చేయండి, ఇది కూడా అవసరం లేదు మనకి. సో దిస్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ప్లేబుక్ అండి. Deploy the Java m column name equal to java -1.7.0 open jdk space state equal to present. So if you want to install Java, this is only the playbook. Okay, ఇది చాలా సింపుల్, ఒక లైన్ ఉంది, రైట్. సో ఎన్ని సర్వర్స్ లైన్ డిప్లాయ్ చేయొచ్చు by using this. Okay, now get the playbook. After that we need to connect అండి, కనెక్ట్ చేయాలి. ఎక్కడ కనెక్ట్ చేస్తామని చూద్దాం. కనెక్ట్ అంటే ఏ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ అండ్ QA సర్వర్స్ ఆర్ ఎల్స్ ఆల్ సర్వర్స్. యూ కెన్ గివ్ ఆల్. కనెక్ట్ ఆల్, ట్రిగ్గర్ ది ప్లేబుక్, రన్ ది ప్లేబుక్. ప్లేబుక్ రన్ చేస్తే ఒక కమాండ్ ఉంది, అది మనం Ansible లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. సో ప్లేబుక్ కమాండ్ రన్ చేయగానే జావా విల్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఆన్ ఆల్ 1000 సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute. ఒక్క నిమిషంలో ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, 1 minute. సో నాట్ ఓన్లీ 1000 సర్వర్స్ అండి, you can spin up 10,000 servers also within 1 minute. సో మనం 10,000 minutes లో చేసే వర్క్ ని ఏం చేస్తుందండి, 1 minute లో చేస్తుంది, రైట్. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేషన్, రైట్. సో Ansible is very smart, very advanced tool, right.
సో ఇక్కడ ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అదేంటంటే సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూస్ ఐ అబ్జర్వ్ దట్ క్వశ్చన్. వెన్ ఐ టేక్ ద ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ అవర్ ప్రాజెక్ట్ ఐ ఆస్క్ దిస్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ దట్ క్వశ్చన్? సో ఒక జావా డిప్లాయ్ చేయాలంటే యాన్సిబుల్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? బై యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఆల్సో వీ కెన్ డిప్లాయ్ ది జావా. By using shell scripts also, we can deploy the Java. Why should we go with Ansible to deploy the Java అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూ. అప్పుడు ఏం చెప్పాలంటే మనం, there is a term which is idempotency అని చెప్పాలి. So why should I go with Ansible to deploy the Java? I can use shell scripts also. Yes, you can use shell scripts also. But what is the difference here? Difference is idempotency. Idempotency అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో జావా డిప్లాయ్ చేస్తాకి షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి. షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేసినప్పుడు 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి మనకి. 1000 సర్వర్స్లో 500 సర్వర్స్ ఆల్రెడీ జావా అవైలబుల్ ఉంది, 500 సర్వర్స్లో జావా లేదు, రైట్? షెల్ స్క్రిప్ట్స్ యూస్ చేసి మనం జావా డిప్లాయ్ చేస్తాం, ట్రై చేస్తాం. సో షెల్ స్క్రిప్ట్స్ ఏం చేస్తాయంటే, వాట్ ఎవర్ జావా ఆల్రెడీ అవైలబుల్ దట్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫస్ట్. జావా ఆల్రెడీ ఉన్న జావాని రిమూవ్ చేస్తుంది షెల్ స్క్రిప్ట్స్. రిమూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, జావా టీమ్ ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఆ కోడింగ్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో జావా టీమ్ వర్క్ చేస్తున్నారు, 500 సర్వర్స్లో ఆల్రెడీ జావా ఉంది. వాట్ ఎవర్ జావా ఈజ్ అవైలబుల్ ఆల్రెడీ దట్ విల్ బి గాన్. సో అది రిమూవ్ అయిపోయిందంటే ఏమవుతుంది, సమ్ డిస్ట్రాక్షన్, సమ్ డిస్టర్బెన్సీ విల్ బి హ్యాపెన్, రైట్? సో యాన్సిబుల్ ఏం చేస్తుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 500 సర్వర్స్లో జావా ఆల్రెడీ ఉంది, 500 సర్వర్స్లో జావా లేదు. By using Ansible, we try to deploy Java. So whatever servers already available, those will not be disturbed by Ansible. Ansible disturb చేయదు. సో ఆల్రెడీ ఉందని చెప్పేస్తున్నాను, రిపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఆ రిపోర్ట్లో ఈ సర్వర్లో ఆల్రెడీ జావా అవైలబుల్ ఉందని చెప్తుంది, రైట్? వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆర్ నాట్ అవైలబుల్ దట్ విల్ బి ఇన్స్టాల్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంపోటెన్సీ. ఐడెంపోటెన్సీ అంటే ఏంటంటే, ఒకసారి చేసిన యాక్టివిటీ మళ్ళీ Ansible చేయదు. ఇట్ విల్ నాట్ డూ ద రిపీటెడ్ టాస్క్స్. ఓకే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఐడెంపోటెన్సీ. అదే డిఫరెన్స్ అండి, షెల్ స్క్రిప్ట్స్ కి Ansible కి అదే డిఫరెన్స్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్, ఎనీవన్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్? And if we need to update to the right, how that will be. Good question. Yeah. సో ఓల్డ్ వర్షన్ ఉంటే న్యూ వర్షన్కి ఎలా అప్గ్రేడ్ చేయాలని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో అది స్క్రిప్ట్ వేరే ఉంటుంది. ఐ విల్ షో యూ దట్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ Ansible. విల్ గో డీప్ ట్రాక్. సో Ansible చాలా సింపుల్ ఉంటుందండి. మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో Ansible ఉందంటే యూ విల్ బి వెరీ హ్యాపీలీ వర్క్ ఆన్ దిస్ Ansible. సో స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, SLA ఉండదు Ansible ఇంజనీర్స్. స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు టెస్ట్ ట్యాబ్లో చెక్ చేసుకుంటాం. సో Ansible టీమ్కి చాలా టైం ఇస్తారు, చాలా టైం ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్లో ముంబై టీం ఉంది, Ansible డీల్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు. సో మేము ఏదైనా టాస్క్ ఇచ్చామంటే దే టేక్ 1 week 2 weeks టైం టు కంప్లీట్ దట్. ఓకే, చాలా కంఫర్ట్గా స్క్రిప్ట్స్ చెక్ చేసుకుని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్, ఎనీవన్? ఆన్లైన్ గైస్, ఇదివరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, దెన్ విల్ జంప్ ఇన్ టు నెక్స్ట్ థింగ్, నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్స్. ఫైన్. only for నాట్ ఓన్లీ ఫర్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అండి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ జావా ఇన్స్టలేషన్. సో ఎనీ యాక్టివిటీ మీరు మాన్యువల్గా చేసే యాక్టివిటీ ఏదైనా ఆటోమేటిక్ వెళ్ళి చేయొచ్చు. రైట్, గుడ్ క్వశ్చన్. Ansible స్క్రిప్ట్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉంటాయని అడుగుతున్నారు. సో Ansible వాళ్ళు Ansible Galaxy, Ansible మోడల్స్ అని 2 వెబ్సైట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. అక్కడి నుంచి పిక్ చేస్తాను స్క్రిప్ట్స్ అని కూడా. సో అది నేను సెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తాను డీటెయిల్, రైట్? సో ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ అవైలబుల్, Ansible is providing. That we can take, we can customize and we can reuse. Yeah. Now let us go back to slides here. Yeah. So this is Ansible automation engine, Ansible architecture. So idantha kuda manu Ansible ki vellinappudu detail ga work chestam. Architecture alla untundi anta discuss chestam. Okay. Yeah. Now Ansible ni manu Jenkins ki kuda integrate chesukochu ikkada. Jenkins ki integrate cheyochu if you require. So normal ga Ansible will work individual. If you want to integrate with Jenkins, you can integrate. Okay. I mean, Ansible work and Jenkins work is both is same. లేదండి, Jenkins ఏం చేస్తుందంటే జాబ్ ట్రిగర్ చేస్తుంది Ansibleకి. Ansible వెళ్ళి డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం మీకు Ansible ఉంటే. లేదంటే డైరెక్ట్గా Jenkins తో కూడా డిప్లాయ్ చేయొచ్చు.
Okay. It means Jenkins is like pulling the code from remote repository to Ansible. Remote repository to Jenkins. After that, it will give to Ansible. Ansible will go and deploy it to production. That is the flow, right? So normally Ansible individual గా వర్క్ చేస్తుంది. Okay, okay, okay. Clear అండి? Yeah, clear. Yeah. So in our course, these tools will be covered. ఈ టూల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మన కోర్సులో. 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి. AWS క్లౌడ్, మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్. AWS క్లౌడ్ ఫుల్ గా కవర్ అవుతుంది, రైట్? సో అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ బేసిక్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి. అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ వరకు కవర్ అవుతాయి. సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్? Sure. Yeah. So Linux basics also will be covered in our session. Linux basics కూడా కవర్ అవుతుంది. సో Git, GitHub, Jenkins, Maven, Ansible, Nexus Artifactory, Docker, Kubernetes, Terraform, Apache Tomcat, Python scripting కూడా basics కవర్ అవుతాయి మన సెషన్లో, రైట్? సో along with this, 3 live projects will be covered. 3 live projects. CI/CD with Git, Jenkins, Maven, Tomcat, CI/CD with Git, Jenkins, Maven, Kubernetes, CI/CD with Terraform or migration project. ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైం ఎలా చేస్తామో అలానే చేస్తాం, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా మనకి 3 months పడుతుంది కోర్స్, ఎంటైర్ కోర్స్. సో AWS ఫుల్ కోర్స్ ఉంది. ఓన్లీ AWS అయితే 35 days పడుతుంది. ఓన్లీ AWS అయితే 35 days పడుతుంది. సో రిమైనింగ్ కోర్స్ అంతా 7 weeks పడుతుంది, రైట్? టోటల్ 3 months కోర్స్. ఓకే. సో ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి. ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది మనకి, థియరీ కంటే ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఎవ్రీ సర్వీస్ కూడా ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం, రైట్? సో ఎందుకు 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ మనం? 3 క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఎందుకు మనకి? ఒకటి సరిపోద్దు కదా. ఎందుకు ఇక్కడ డిజైన్ చేసామంటే ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ టీమ్ దే ఆర్ యూజింగ్ అట్లీస్ట్ 2 ప్లాట్ఫామ్స్. మీరు పర్ఫెక్ట్గా AWS నేర్చుకుంటే ఈ 2 ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటేనండి. AWS, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, అలీ క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, ఒరాకిల్ క్లౌడ్, చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. నియర్లీ 30 క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ ఒకటే. కానీ ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ పాపులర్. మీరు ఒక్క AWS కరెక్ట్గా ఫోకస్ చేశారంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు. ఇఫ్ యూఆర్ గుడ్ ఇన్ డ్రైవింగ్, యూ కెన్ డ్రైవ్ ఎనీ కార్. సమ్ ఫీచర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, రైట్? యా, ప్లాట్ఫామ్స్ అన్నీ ఒకటే, రైట్? యా. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే డెవాప్స్ టూల్స్. మనకి ఈ టూల్స్ అన్ని చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో ఇన్ని టూల్స్ మనం రియల్ టైంలో యూస్ చేయము, అన్ని టూల్స్ యూస్ చేయం. అట్లీస్ట్ 1 or 2 టూల్స్ ఓన్లీ. మా ప్రాజెక్ట్లో Kubernetes, Docker యూస్ చేస్తాం. One of my friend is working with Wipro. They are using Jenkins, Git, right? One of my friend is working with TCS. They are using only Terraform, right? So every project team, they don't use all the tools, right? So as per their requirement, so వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ఏది ఉంటే అది చేస్తారు, యూస్ చేస్తారు. మనం ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల యూజ్ ఏంటి? Opportunities. We can fit for any project, right? You can work with any project, any activity, right? So all the tools మనం చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది. సో Git will take 5 days అండి. 5 days వర్క్ చేస్తాం Gitలో. Jenkins will take 7 to 8 days. Kubernetes ఇంకా డీప్గా వెళ్తాం. Docker చాలా డీప్గా ఉంటుంది. Terraform, every tool will go deep డ్రైవ్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్, కాన్ఫిగరేషన్. సో రియల్ టైంలో ఏ యాక్టివిటీ చేస్తామో అదే చేస్తాం ఇక్కడ, రైట్? యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడ? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? సోలార్ కూడా కవర్ అవుతుంది. ఇక్కడ పెట్టలేదు నేను, ఎందుకంటే సోలార్ క్యూబ్ ఓన్లీ డెవలపర్కి, అది డెవలపర్ టూల్. కోడ్ స్టాండర్డ్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. సో సోలార్ క్యూబ్ అంటే కోడ్ రివ్యూ టూల్ అంటాం. క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, క్వాలిటీ గేట్స్ ఉంటాయి, గేట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? అది కూడా కవర్ అవుతుంది. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ అవర్ కోర్స్ AWS, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, డెవాప్స్ అండ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ లైనక్స్లో ఏం కవర్ అవుతాయి అంటే AWS విత్ లైనక్స్ ఉంటుందండి. స్టార్టింగ్ AWS స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మిడ్లో లైనక్స్ ఉంటుంది. AWS మిడ్లో లైనక్స్ ఉంటుంది. లైనక్స్ 3 to 4 సెషన్స్ ఉంటాయి. లైనక్స్ ఎందుకు అంటే కొన్ని కమాండ్స్ కావాలి మనకి. AWS కూడా కొన్ని కమాండ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, అందుకు లైనక్స్ కావాలి. లైనక్స్ ఈ మోడల్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనకి. 3 to 4 days లైనక్స్ ఉంటుంది, అంటే 3 hours to 4 hours ఉంటుంది, రైట్? సో లైనక్స్లో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. సో లైనక్స్ ఆర్కిటెక్చర్, ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్, ఆరిజిన్స్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, బేసిక్ కమాండ్స్, యూజర్ మేనేజ్మెంట్, ఎడిటర్స్, ఎడిటర్, డిఫరెంట్ ఎడిటర్స్, రైట్? ఫిల్టర్ కమాండ్స్ అండ్ డిప్లాయ్మెంట్ కమాండ్స్, అడ్వాన్స్ కమాండ్స్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, రైట్?
సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనం డెవాప్స్ టూల్స్లోకి జంప్ అవుతాం. AWS అయిన తర్వాత డెవాప్స్లోకి వెళ్తాం. డెవాప్స్లో ఈ టూల్స్ అన్నీ కూడా చాలా చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. సో మన ఎవ్రీ టూల్ కూడా రియల్ టైంలో ఏ వర్క్ చేస్తామో అవన్నీ చేస్తాం. సెషన్ జరుగుతున్నప్పుడు FAQs, ఛాలెంజెస్, డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఎవ్రీ సెషన్లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కవర్ అవుతాయి. అండ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ ఏముంటాయి మనకి రియల్ టైంలో, ఛాలెంజెస్ ఏమొస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం మనం, గిట్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి మనకి అవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఎలాంటి టికెట్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో ఈ టూల్స్ అన్ని చాలా డీప్గా ఉంటాయి. సో యాన్సిబుల్, డాకర్, క్యూబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ ఇవి అడ్వాన్స్ టూల్స్ అండి, చాలా అడ్వాన్స్ టూల్స్. ఈ టూల్స్లో ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే చాలు. విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్ విల్ గెట్ ద ఆపర్చునిటీ. What is the basic one? బేసిక్ టూల్స్, No, basic package if you are Basic package. రైట్. యా, సో నార్మల్గా బేసిక్ ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటాయండి డెవాప్స్ కి? నార్మల్ డెవలపర్కి, అడ్మిన్స్కి, టెస్టర్స్కి ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1:1.1 అండి. 1:1.5 ఎవరేజ్ సాలరీ. 1:1.5 అంటే 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 4.5 lakh నార్మల్ ప్యాకేజ్, ఎవరేజ్ ప్యాకేజ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. ఇంకెక్కువ కూడా ఉండొచ్చు, ఎవరేజ్ ప్యాకేజ్ చెప్తున్నాను. సో అదే డెవాప్స్ కి ప్యాకేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే 1:4 ఉంది ప్రజెంట్. 1:4. My younger brother is working on one MNC company. He's having 3 years experience. He got 15 lakhs package. He's having 3 years experience. 15 lakhs package, right? So one of my ex-colleague recently changed to HSBC. So me work chestunna company nunchi HSBC ki elladu. One of my ex-colleague, okay? He got 42 lakhs package. He's having 9 years experience. Okay? So packages చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి డెవాప్స్లో, రైట్? సో కరెంట్లీ రిసోర్సెస్ కూడా ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ దొరకట్లేదు మార్కెట్లో, రైట్? వన్ వీ కండక్ట్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూ, సో 10 మెంబర్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు అనుకోండి, 10లో 9 పీపుల్ ఫేక్ పీపుల్ ఉంటారు. సో అంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేక, రియల్ టైమ్ గైస్ మార్కెట్లో అవైలబుల్ లేక ప్యాకేజ్ ఎంత అడిగితే అంత ఇస్తున్నారు, రైట్? సో కరెంట్లీ డెవాప్స్ ఈజ్ వెరీ హాట్ అండ్ సో దిస్ ద రైట్ టైమ్ టు గ్రాబ్. It is only AWS. AWS కూడా చాలా మార్కెట్ ఉంది, డిమాండ్ ఉంది. కానీ డెవాప్స్ విత్ AWS ఉంటే ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది. ఓన్లీ AWS ఉంటే మీరు ఇంటర్నల్గా మూవ్ అవ్వచ్చు ప్రాజెక్ట్. నెక్స్ట్ మీరు మళ్ళీ బయట ట్రై చేసినప్పుడు కొన్ని కంపెనీలు తీసుకుంటాయి, కానీ మళ్ళీ అగైన్ జెన్కిన్స్ అడుగుతూ ఉంటారు. జెన్కిన్స్ ఐడియా ఉందా, క్యూబర్నెటిస్ తెలుసా, ఇవి అడుగుతూ ఉంటారు. సో AWS కూడా ఫైన్, కానీ డెవాప్స్ కూడా ఉంటే ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మన సెషన్లో? యా, గో హెడ్ ప్లీజ్. yes, Can you go for the previous page? yeah, go ahead please. Yeah, sorry, Ram. Here, GitHub and Jenkins Maven is mandatory, right? Common for Yes. DevOps. అంటే మ్యాండేటరీ అని కాదండి, మ్యాండేటరీ అని చెప్పక్కర్లేదు. మనకి జెన్కిన్స్ ఒకటి ఉంటే కూడా జాబ్ వస్తుంది, ఓన్లీ జెన్కిన్స్. సో నా బ్యాచ్లో 64 బ్యాచ్లో ఒక పర్సన్ యూఎస్లో ఉంటాడు. హిజ్ నేమ్ బాలకృష్ణ, హిజ్ నేమ్. ఓకే, 64 or 60th బ్యాచ్. ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, మీకు ఒక ఐడియా ఇస్తాను. సో ఇంతవరకు నాకు 72 బ్యాచెస్ కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. 73 బ్యాచ్ మాకు, ఈ బ్యాచ్ 73 బ్యాచ్. సో బాలకృష్ణ అని యూఎస్లో ఉంటాడు, ఈచ్ పర్సన్ 40th బ్యాచ్. ఓకే, సో ఈ పర్సన్ జాబ్ సిచ్యువేషన్, క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాడు ఇప్పుడంటే డెవాప్స్ నేర్చుకునే టైంలో. సో నాకు కాల్ చేసి ఐ వాంట్ టు లెర్న్ డెవాప్స్ అండి, నేను ప్రజెంట్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాను, మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద నా ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, సో మేబీ ఐ నీడ్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో తన వీసా కూడా క్లోజ్ అయిపోతుంది, అంటే ప్రాజెక్ట్ నుంచి తీస్తారనుకోండి, వీసా కూడా సంథింగ్ ఏదో ఇష్యూ వస్తుంది. అయితే ఆ పర్సన్ నాకు కాల్ చేసి ఐ వాంట్ టు లెర్న్ డెవాప్స్, సో మీరు ఏం చెప్తారు, డెవాప్స్ ఎలా ఉంది, నేను నేర్చుకుంటే నాకు స్కోప్ ఉంటుందా, జాబ్ వస్తుందా అని అడిగాడు. అయితే నేను చెప్పాను, సో డే 1 నుంచి చెప్పినట్టు ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్పాను, రైట్? సో జెన్కిన్స్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ పెడదాం, జాబ్ క్రాక్ చేయొచ్చు, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను. సో జెన్కిన్స్ అయిన తర్వాత, ఓన్లీ జెన్కిన్స్ అయిన తర్వాత రెజ్యూమ్ పెట్టాడు. యుఎస్లో ఇన్ఫోసిస్లో జాబ్ వచ్చింది, యుఎస్లో ఇన్ఫోసిస్లో. He got 1.4 lakh package, $1.4 lakh. అంటే మన కరెన్సీలో he's having 6 years or
5 years ఉందండి. మెయిన్ ఫ్రేమ్స్ మీద, డెవాప్స్ మీద కాదు, వేరే టెక్నాలజీ. Yeah, I know. I am also from mainframe background. Right. See, he learned DevOps and he showcased some experience on DevOps and he applied for the DevOps role. He got a very good opportunity, $1.4 lakh per annum, which is nearly 8.5 lakhs rupees per month, Indian currency. He got a very good package, right? So, yeah, Neela garu, మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చిందా? వచ్చిందండి. Right. So, any other questions, anyone? AWS చెప్తున్నారు కదా, AWS అయిన తర్వాత DevOpsకి వెళ్తారా లేదా DevOps అయిన తర్వాత AWSకి వెళ్తారా? లేదు, ఫస్ట్ AWS ఉంటుందండి. ఫస్ట్ మనకి డైరెక్ట్గా AWS లో కూడా వెళ్ళాం. మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి. సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. బేసిక్స్ ఒక 2-3 సెషన్స్ ఉంటాయి. అది అయిన తర్వాత స్లోగా AWSకి వెళ్తాం. AWSలోకి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా సర్వీస్ క్రియేట్ చేయమని, సర్వీస్లో వర్క్ చేయం. సో AWS అంటే ఏంటి, కన్సోల్ ఎలా ఉంటుంది, మన రోల్ ఏముంటుంది, మనం ఏం చేస్తాం, సో అదంతా ఓవర్వ్యూ అయిన తర్వాత స్లోగా సర్వీసెస్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇవన్నీ చేస్తాం AWSలో. ఓకే, కోర్ వచ్చేసి DevOps, AWS అనేది ఏం కవర్ అవుతుంది అని చెప్తారు. లేదండి, AWS ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది మన కోర్సులో. AWS ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది. సో AWS అనేది ప్లాట్ఫామ్ అండి, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో AWS పైన DevOps టూల్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. వాట్ ఇట్ రైట్? DevOps టూల్స్ ఏంటి? ఆటోమేషన్ టూల్స్. AWS ప్లాట్ఫామ్ పైన DevOps టూల్స్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం టు ఆటోమేట్ ద యాక్టివిటీస్. అంటే AWS ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం? ప్రజెంట్ ఫిజికల్ డేటా సెంటర్స్ యూజ్ లేదు, ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేయట్లేదు మనం. క్లౌడ్ అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కూడా క్లౌడ్ మూవ్ అయిపోతున్నారు. ఎందుకని? ఫిజికల్ సర్వర్స్ లేవు ప్రజెంట్, బికాస్ ఆఫ్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. క్లౌడ్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఏంటి? ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఇట్? Cloud అయితే no limits, so that you can pay and use. You use it whenever you need it. మనకు ఎప్పుడు అవసరం ఉన్నప్పుడు అప్లై చేస్తాం. రైట్. సో ఆన్ డిమాండ్ అంటే సింపుల్గా ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ అండి. ఆన్ డిమాండ్ అంటే ఇన్స్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ ఎనీ సర్వర్, ఇట్ షుడ్ బి అవైలబుల్ ఇమీడియట్లీ, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్. సో మన అదే ఫిజికల్ సర్వర్ని ఒక సర్వర్ రెడీ చేయాలనుకోండి, 3 days 4 days పడుతుంది. డిప్లాయ్ చేసి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి, సర్వర్ని ఆర్డర్ చేసి, వెండర్ నుంచి తీసుకొచ్చి, ఇవన్నీ చాలా టైం పడుతుంది. అదే క్లౌడ్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే 1 minute జాబ్. AWSలో ఇన్స్టెన్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే 1 minute జాబ్ విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్, రైట్? సో ఎందుకు క్లౌడ్ మూవ్ అవుతున్నారు క్లయింట్స్ అని కూడా? బికాస్ ఆఫ్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్. అంటే టైం సేవ్ అవుతుంది అక్కడ, కాస్ట్ ఆల్సో విల్ బి సేవ్డ్. Whenever we use cloud servers, 1/3 cost will be saved. Physical servers కి $100 స్పెండ్ చేస్తాం అనుకోండి, క్లౌడ్ సర్వర్ అయితే $25 ఉంటుంది. 1/3 cost will be saved. That is why every project team they are migrating to cloud platform. Okay, yeah. So ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? Anyone having any other questions? హలో Yeah, సార్, అంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకేమైనా స్టూడెంట్స్ డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే right. అప్పుడు ఏంటి సార్? Yeah. సో మన కోర్సు 3 months ఉంటుందండి. 3 months వరకు మీకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ వన్స్ కంప్లీట్ అవర్ కోర్స్ 3 months తర్వాత కూడా, అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్, ఐ గివ్ యూ సపోర్ట్. సపోర్ట్ అంటే ఏంటి? టెక్నికల్ సపోర్ట్ అండి. సో మీరు వచ్చి ఇక్కడ ల్యాబ్, మనకి థర్డ్ ఫ్లోర్లో ల్యాబ్ ఉంది, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సార్. లేదు అంటే నాది బిఫోర్ VFX ఫీల్డ్ సార్. నేను విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చేసేవాడిని. సో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో అంత శాలరీ గ్రోత్ ఏమి ఉండదు. సో నేను ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ నాకు సజెస్ట్ చేస్తాను, డెవాప్స్ లాగా గ్రోత్ ఉంది, ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది సార్. నాకు ఏంటంటే ఈ AWS సర్వర్ అది ఓపెన్ చేసి మనకు కొంచెం అసలు నేను ఒక ఐడియా లేదు అసలు ఎలా ఉంటుంది అసలు ఈ కోడింగ్ కానీ. అంటే నాన్ కోడింగ్ జాబ్ అని చెప్పారు ఇది. ఈ లాంగ్వేజెస్ కానీ పైథాన్ కానీ నాకు అసలు బేసిక్ కూడా ఐడియా లేదు అసలు నాకు. సో అంటే నాలాంటి పర్సన్ ఇప్పుడు ఇది నేర్చుకుంటే నాకు అంటే ఫస్ట్ నాకు సబ్జెక్ట్ వస్తుందా రాదా అనేది ఇప్పుడు నాకు డౌట్. ఇప్పుడు అంటే నాకు ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుని వెంటనే జాబ్ కొట్టేయాలని కాదు. ఇప్పుడు డెవాప్స్ నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు నాకు సబ్జెక్ట్ వస్తుందా రాదా అని. పైగా నాది బీకామ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ సార్, నాది డిగ్రీ. నో ఇష్యూ అండి, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. ఓకే, యా. I want to add on this.
Yeah. So if anyone wants to go only with the AWS in your service, Okay. so anyone with get a good, Yes. Good question. నాకు అర్థమైంది. Fine. So because we can't hit all together at once, right? So Correct. I am from the Google mappings for almost like 4 to 6 years ago there. Okay. And right now currently working at Genpact. Right. That is completely non-technical. Right. So I just want to add this question, if it is in your service, anyone done with only with the AWS platform, because we can't trigger all the at a time once. Correct. So anyone clicked your service. Right. Any example? Fine. అండర్స్టాండ్ అండి, మీ క్వశ్చన్ నాకు అర్థమైంది. సో యాక్చువల్గా నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఐటీకి వచ్చిన వాళ్ళు ఇమీడియట్గా నేర్చుకోగలరా క్లౌడ్ డెవాప్స్, ఏడబ్ల్యూఎస్ డెవాప్స్లో కోపప్ అవ్వగలరా, సో అది వర్క్ చేయగలరా రియల్ టైంలో, ఇలా డౌట్స్ ఉన్నాయి, రైట్? అయితే మన సెషన్లో ఎలా ఉంటుందంటే అండి, నా బ్యాచ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అంటే 50% ఆఫ్ ది పీపుల్ నాన్ ఐటీ కేసు ఉంటారు. నాన్ ఐటీ కేసు అంటే నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఉంటారు, ఎలక్ట్రానిక్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు, మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ కూడా ఉన్నారు. సో బిఏ గ్రాడ్యుయేట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉంటారు. సో వాళ్ళకి యాక్చువల్గా క్లౌడ్ అంటే తెలియదు, సర్వర్స్ అంటేనే ఐడియా ఉండదు, రైట్? సో అయితే మన సెషన్లో ఏంటంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ వి స్టార్ట్ అవర్ కోర్స్. డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లోకి వెళ్ళమండి. డైరెక్ట్గా క్లౌడ్లోకి వెళ్తే మీకు ఏం అర్థం కాదు, రైట్? ఫస్ట్ సర్వర్ అంటే ఏంటి, సర్వర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి, అండ్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, గేట్వే అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి, ఈ బేసిక్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఇవన్నీ ఒకసారి మీరు కోపప్ అయిన మీకు అర్థమైన తర్వాత దెన్ స్లోలీ విల్ గో ఇన్ టు క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్ AWSలో, రైట్? సో అది 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది, మనకి 1 rupee కూడా పే చేసే అవసరం ఉండదు. క్లౌడ్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాకే నో నీడ్ టు పే ఎనీ సింగిల్ ఎంపీ, రైట్? సో అది 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది. అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, AWS ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళిన తర్వాత క్లౌడ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఏం సర్వీసెస్ ఉంటాయి, మన రోల్ ఏముంటుంది, మనం ఎలా వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, ఇదంతా చాలా క్లారిటీగా ఉంటుందండి. ఇది AWS ప్లాట్ఫామ్, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మన రోల్ ఏంటి, ఈ కన్సోల్ ఓవర్ వ్యూ అంతా ఉంటుంది. సో ఏ ట్యాబ్ క్లిక్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇదంతా మీకు అర్థమైన తర్వాత స్లోగా వెళ్తాం క్లౌడ్లోకి. సో నా బ్యాచ్లో నాన్ ఐటీ గేస్ చాలా మంది సెటిల్ అయ్యారు ప్రాజెక్టులు. సో లాస్ట్ బ్యాచ్లో కూడా 71 బ్యాచ్లో కూడా 71 or 70th బ్యాచ్. సో 1 person ఈ క్రాక్ ద ఇంటర్వ్యూ రీసెంట్లీ విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. వర్చుసారి వచ్చింది, రైట్? యా. సో ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్లేదండి, మనకి నాన్ కోడింగ్ రోల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. కోడింగ్ అనేది జీరో కోడింగ్, స్మాల్ స్క్రిప్ట్స్ ఉంటాయి, అది చాలా యూజర్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మన యాన్సిబుల్ ఏం చేస్తాం, ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఇదే స్క్రిప్ట్ వాడాలి, దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ది స్క్రిప్ట్. ఎస్, ఇవన్నీ అవైలబుల్ ఉంటాయి, మళ్ళీ అవి కస్టమైజ్ చేసి రీయూజ్ చేస్తాం, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటుంది. సో డే 1 నుంచి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే విత్ ఇన్ ద టైం ఫ్రేమ్, మనం ఏదైతే కోర్స్ టైం ఉందో ఆ టైం లోపలే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసుకోవచ్చు విత్ వెరీ గుడ్ ప్యాకేజ్. సో రియల్ టైంలో ఏవైతే చేస్తాం. ఏ కోర్స్ అండి? ఇప్పుడు మీరు కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు కదా, గెలాక్సీ నుంచి we can copy paste in real life అని చెప్పాలి కదా మీ వర్క్. సో ఐ యామ్ ఆస్కింగ్ దిస్, ఇంటర్వ్యూస్ లో మీరు అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా? అలా అడగరు. నేను కొన్ని టిప్స్ చెప్తాను, లాస్ట్లో కొన్ని టిప్స్ ట్రిక్స్ చెప్తాను. అంటే కొన్ని స్టార్ట్అప్ కంపెనీస్లో అడిగారు, ఈ ప్లే బుక్ వాళ్ళ స్క్రీన్ షేర్ చేసి ప్లే బుక్ ఎంటర్ చేయమని అడిగారు. ఇది చాలా సింపుల్, మీకు ప్రాక్టీస్ ఓవర్ ద ప్రాక్టీస్లో మీకు వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ ప్రాక్టీస్లో వచ్చేస్తుంది. సో ఎలాంటివి అడుగుతారని నేను చెప్తాను. సో అది మీరు ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా. సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ అండి? ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్లేదండి, ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదన్నా పర్లేదు. బీకామ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, సివిల్ ఇంజనీర్స్ నా బ్యాచ్లో చాలా మంది ఉన్నారు, ప్రాజెక్ట్లో కూడా ఉన్నారు ఆల్రెడీ. సో రీసెంట్గా ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ వెరైజాన్లో క్రాక్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ, వెరైజాన్ డేటా సర్వీసెస్, అది నా ఫస్ట్ కంపెనీ, నేను జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ కంపెనీ, రైట్? 2005లో నేను జాయిన్ అయ్యాను వెరైజాన్లో. 7.5 years వర్క్ చేశాను, ఫ్రెషర్గా జాయిన్ అయ్యాను. సో సీనియర్ కన్సల్టెంట్గా రిలీవ్ అయ్యాను అక్కడి నుంచి. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ గుడ్ కంపెనీ. ఆ కంపెనీలో రీసెంట్గా ఒక స్టూడెంట్ వెళ్ళాడు, క్రాక్ చేసిన ఇంటర్వ్యూ. ఓకే, సో యా, ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో లోపలికి వెళ్ళినంత కోపప్ అవ్వాలి, అందుకే ఏం చేయాలి, మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలి. డే 1 నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తే డెఫినెట్గా యూ కెన్ ఈజీలీ కోపప్. రియల్ టైంలో ఏదైతే చేస్తాం మనం అదే ఇక్కడ అంతా సెషన్లో ఉంటుంది.
సో థియరీ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. రైట్, మీరు ఎవ్రీ బ్యాచ్కి మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో ఇలా గ్రూప్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు 72 బ్యాచ్ కూడా నడుస్తుంది. 72 బ్యాచ్ కూడా స్టార్ట్ అయింది, విచ్ ఇస్ అజూర్ డెవాప్స్ వేరే బ్యాచ్. 71 బ్యాచ్ కూడా ఉంది, అది ప్యూర్ AWS. 71 బ్యాచ్ AWS బ్యాచ్ 6 PM ఉంది ఈవినింగ్. 70th బ్యాచ్ ఇట్ ఈస్ 7 PM బ్యాచ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో ఇలా 72 బ్యాచ్ రన్ అవుతుంది ప్రజెంట్. రైట్, సో మన బ్యాచ్ 73 బ్యాచ్ 73. రైట్, యా, ఈ బ్యాచ్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చాయనుకోండి, స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే ఒక ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది వాట్సాప్లో, ఆ గ్రూప్లో స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేస్తారు. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు, లేదంటే నేను రిప్లై ఇస్తాను. డైరెక్ట్గా నాకు కూడా పంపించవచ్చు, నాకు కాల్ చేయొచ్చు. యాక్చువల్గా నా నెంబర్ అందరికీ షేర్ చేస్తాను. సో ట్రైనర్స్ దే నెవర్ గివ్ దేర్ పర్సనల్ నెంబర్స్. ఓకే, సో ఐ షేర్ మై నెంబర్ విత్ ఎవ్రీ వన్. రైట్, నార్మల్గా ట్రైనర్స్ ఎవరు, మేము షేర్ చేస్తాం Harsha Trainings నుంచి. సో ఎవ్రీ వన్, కెన్ యూ ప్రొవైడ్ యువర్ వాట్సాప్ నెంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇన్ ద చాట్ సో దట్ విల్ ప్రొవైడ్ యువర్ రికార్డింగ్ సెషన్. మీరు వాట్సాప్ నెంబరు, ఈమెయిల్ అడ్రస్ పింగ్ చేస్తారా గోటు మీటింగ్లో? సో ఐ జస్ట్ సే హాయ్ హియర్ సో దట్ మేము ఏం చేస్తామంటే మీకు రికార్డింగ్ పంపిస్తాం. నా నెంబర్ కూడా షేర్ చేస్తాను, 9642211711 ఈజ్ మై పర్సనల్ నెంబర్. ప్లీజ్ టేక్ డౌన్ దిస్ నెంబర్, 9642211711. సో ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ అండి. నేను సెషన్స్లో ఉంటే కాల్ తీయను, కానీ కాల్ బ్యాక్ చేస్తాం మళ్ళీ. ఓకే, everyone, can you share your number, WhatsApp number and email address in the chat so that we'll provide you recording session and course content, details, documentation will provide you. Hello. Hi Ram. Yeah, go ahead. Yes, go ahead please. Yeah, this is Naveen. Already 2+ నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాను DevOps. ఓకే, యూజ్ చేసే సర్వీసెస్ AWS, Terraform, Jenkins, Git ఇవి మెయిన్. ఓకే, అప్పుడు నుండి అప్పుడు వచ్చింది జాబ్ వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు అంతా ఓకే, కాకపోతే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. మీరు కొంచెం మైక్ దగ్గర పెట్టుకోండి, వాయిస్ కట్ వినిపిస్తుంది. చెప్పండి. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? యా, ఇట్ ఇస్ క్లియర్. yes. అదే ఇప్పుడు చేస్తున్న వర్క్ అంతా ఓకే, కానీ ఇప్పుడు మా టీం ఆఫీస్లో ఏంటంటే DevOps అండ్ క్లౌడ్కి సపరేట్ టీం ఉంటుంది. రైట్, ఓకే. ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఇనిషియల్ టెంప్లెట్స్, ఆన్ బోర్డింగ్ అని వాళ్ళే చూసుకుంటారు. మేము ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్ స్పెసిఫిక్ DevOps, ఏ ప్రాజెక్ట్ స్క్రాచ్ నుంచి వర్క్ చేసే ఛాన్స్ రాలేదు దీనికి. ఓకే, ఇప్పుడు అంటే సో మీకు వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా నో ఇష్యూస్ అండి. మన సెషన్ లో అన్ని వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కానీ ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ లేదు. రైట్, నో ప్రాబ్లం అండి. సో మన సెషన్ లో నాకు ఐ హ్యావ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ ఎవ్రీవన్. AWS కూడా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. సర్వీసెస్ ఏంటంటే బేసిక్ ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. బేసిక్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం. నో ఇష్యూస్ అండి. మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నేను క్లియర్ చేస్తాను. మీరు ఎలా కోపప్ అవ్వాలి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ చేసింది అన్ని కవర్ అవుతాయి మన సెషన్లో. ఓకే, రియల్ టైంలో ఏదైతే చేస్తామో అదే చేస్తాం మన సెషన్లో కూడా, సో దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ కోపప్ అండ్ యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ ద ఇష్యూస్ అండ్ డే టు డే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా. ఓకే, సో మన ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుందండి నా సైడ్ నుంచి. ఈ సపోర్ట్ అంతా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. లైక్ డైలీ రికార్డింగ్స్ మీకు వస్తాయి. మీరు సెషన్ మిస్ అయిన ఒక రోజు రికార్డింగ్ చూడొచ్చు. ఓకే, ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్, సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది. 1-to-1 సపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఏదైనా డౌట్ వచ్చినప్పుడు స్క్రీన్ షాట్ తీసి గ్రూప్లో పెట్టాలి. సో అది గ్రూప్లో క్లియర్ అవ్వలేదంటే నేను క్లియర్ చేస్తాను మీకు.
ఓకే, నెక్స్ట్ శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా మనకు ఉంటాయి. రెజ్యూమ్ సపోర్ట్, ఐ ప్రిపేర్ యువర్ రెజ్యూమే. టెక్నికల్ సపోర్ట్, మీకు టెక్నికల్గా ఎలాంటి ఇష్యూస్ ఉన్నా మీకు క్లియర్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవన్నీ సపోర్ట్ ఉంటుంది. యా, సో దిస్ కోర్స్ ఇస్ ఎండ్ టు ఎండ్ 3 months కోర్స్. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. హలో సార్. గో అహెడ్. సార్ ఆఫ్లైన్ క్లాస్ అటెండ్ అయ్యి ఆఫ్లైన్ వరకు అక్కడ ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు సార్? చేయొచ్చండి. మీరు ఆఫ్లైన్ కావాలంటే మీరు ఆఫ్లైన్ రావచ్చు. మీరు ఒకసారి సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, సెషన్స్ ఇంకా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది, ఈరోజు స్టార్ట్ అయింది. సో రేపు క్లౌడ్ అంటే ఏంటి చూస్తాం మనం. క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, ఎలా ఉంటుంది అది చూస్తాం. సో ఇంకా సెషన్స్ కంటిన్యూ అవుతాయి ఇంకా. సో మీరు ఒకసారి ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ల్యాప్టాప్ తీసుకొచ్చి క్లాస్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ కూర్చొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. 3rd floor లో మనకి ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది. ఎస్, నేను ఉంటానండి, డౌట్స్ క్లియర్ చేస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తే నన్ను అడగచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఫైన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎండ్ టు ఎండ్ ఉంటాయండి మనకి. 100% జాబ్ అసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే అష్యూరెన్స్ కాదు, అసిస్టెన్స్. మీకు జాబ్ వచ్చేంత వరకు మా నుంచి అసిస్టెన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్. యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. యా, రామ్ సార్. దిస్ ఇస్ సమీర్. సో యాక్చువల్లీ మీరు ఫ్యూ ఆఫ్ ది టూల్స్ డీప్ డైవ్ వెళ్తా అన్నారు కదా. సో మార్కెట్లో ఏమంటారంటే ఎవ్రీ టూల్ విల్ టేక్ అట్లీస్ట్ 6 months అంటారు, అంటే ఈచ్ టూల్ టు లర్న్ డీప్లీ. దెన్ హౌ ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 3 months. అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలా ఎక్కువ లేదా? ఎవ్రీ డైలీ సెషన్స్ 1 hour ఉంటాయండి? 1 hour సెషన్ ఉంటుంది డైలీ, మండే టు ఫ్రైడే ఉంటాయి క్లాసెస్. 1 hour సెషన్ డైలీ మనకు 3 months లో మొత్తం డీప్ డైవ్ లో కవర్ అవుతుందంటే మనం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేయాలా లేకపోతే ఎలా అని? డైలీ మీరు 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేయాలి. 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేయాలి డైలీ, రైట్? సో మన సెషన్స్ మండే టు ఫ్రైడే ఉంటాయి. 3 months అన్నాం కానీ ఇంకో 1 week ఎక్స్ట్రానే పడుతుంది, రైట్? సో ఈ 3 months లో మీరు డైలీ 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే వితిన్ 3 months లో ఇంటర్వ్యూ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, రైట్? యా, సో 6 months నేర్చుకుంటే అది కోర్స్ కాదండి. ఓకే, సో 3 months చాలా ఎక్కువ అన్నారు పీపుల్. 3 months నేర్చుకుంటే చాలా ఎక్కువ అన్నారు. మీరు ఒక టూలే 6 months అన్నారు. ఒక టూల్ 6 months నేర్చుకోగలరా మీరు? నేను క్యూబర్నెటిస్ ఒకటే 4 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. క్యూబర్నెటిస్ ఒకటే యూఎస్ బ్యాచ్ కి 4 months ట్రైనింగ్ ఇచ్చాను. అంత అవసరం లేదు మనకి, అంత డీప్ డ్రైవ్ అంత టూ మచ్గా అవసరం లేదు మనకి. సో 10 days క్యూబర్నెటిస్ చెప్పుకుంటాం. 10 days ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ ప్రాజెక్ట్లో. సో చాలా డీప్గా ఉంటుంది, రియల్ టైంలో చేసే వర్క్ అంతా చేస్తాం. సో ఆ 10 days లో మీకు చాలా క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తాయి, అవన్నీ క్లియర్ చేస్తాను. సో రియల్ టైంలో మీరు ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళిన తర్వాత కేటీ కూడా ఇస్తారు, రైట్? సో మనకి ఫుల్ యాక్సెస్ ఎవరండి, ఫుల్ కంట్రోల్ ఎవరు? క్యూబర్నెటిస్. లిమిటెడ్ ఉంటుంది స్కోప్. మనం మన ప్రాజెక్ట్ మన టెస్ట్ ల్యాబ్లో ఫుల్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం, కానీ ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత అంత స్కోప్ ఎవరు మనకి? లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంటుంది, అంతవరకే వర్క్ చేయాలి మనం. ఓకే ఓకే అండి. అంటే నేను ఇప్పుడు 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందండి సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్గా. సో నెక్స్ట్ నా రెజ్యూమేలో ఎలా యాడ్ చేయాలి పాయింట్స్? అంటే వన్స్ కంప్లీటెడ్ నేను గైడ్ చేస్తాను, అవన్నీ కూడా గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, రెజ్యూమ్ ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా మీరు ఇంటర్వ్యూలో పోవాలి, ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి, ఇవన్నీ సెషన్లో కవర్ అవుతాయి. డోంట్ వరీ. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తీసుకోండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. ఓకే, సో ఐ ప్రొవైడెడ్ మై నెంబర్ హియర్. మై నెంబర్ ఇస్ 9642211711. This is my number, personal number. Okay, yeah. Now someone asking some question, what is difference between AWS architecture? AWS architecture అంటే మన ఫ్లో ఎలా ఉంటుందో చెప్తామండి. AWS అంటే అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్. ఇట్ ఈస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్, క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో టుమారో కూడా సేమ్ లింక్ వర్క్ అవుతుందండి, ఆన్లైన్ లింక్ సేమ్ లింకే ఉంటుంది టుమారో కూడా, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రిజిస్టర్ అండి. ఆల్రెడీ గ్రూప్ క్రియేట్ అయింది మనకి, 73 బ్యాచ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ పీపుల్ రిజిస్టర్ అయిపోయారు. రిజిస్టర్ అవడం అంటే ఏంటి? వన్స్ యూ మేక్ ద ఫీ ఎంత అంటే, యా, సో డెవాప్స్ విత్ మల్టీ క్లౌడ్ ఫీ 22,000 అండి. ఓకే, ఓన్లీ AWS అయితే 9,000, 9K, రైట్? సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ షేర్ ద స్క్రీన్ షాట్ టు మీ, సో దట్ ఐ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. ఆల్రెడీ మన 73 బ్యాచ్ గ్రూప్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఫీ పే చేసి నా స్క్రీన్ షాట్ షేర్ చేస్తే గ్రూప్లో యాడ్ చేస్తాను. దెన్ విల్ కంటిన్యూ.
Okay. Fine. Any more questions, anyone? So tomorrow kuda ide link work avuddi, online link. Yeah, go ahead please. Yes. ఈ స్క్రిప్టింగ్ కూడా కవర్ చేస్తారా? షెల్ స్క్రిప్టింగ్ అంటే హలో యా చెప్పండి నవీన్ గారు. స్క్రిప్టింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనం కవర్ చేస్తారా? షెల్, పైథాన్ కవర్ అవుతుందండి మన కోర్సులో. పైథాన్ కవర్ అవుతుంది, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కవర్ అవుతుంది. యాన్సిబుల్ యామెల్ ఉంటుంది, కవర్ అవుతుంది. Yeah. Okay. Cloud introduction. What is cloud? Why we require cloud? Right. So why the project teams are looking for cloud? So cloud ఎందుకు popular అయింది? What are the advantages? Right. We'll try to understand. So can you see my screen, everyone? Online guys. So let's join today. Maybe festival effect. Yeah, so everyone able to see my screen, right? Screen కనబడుతుందండి everyone? Fine. Yeah. So before going to cloud introduction, so cloud introduction కి వెళ్ళే ముందు, so let's try to understand some important technical questions and general questions. So I got some questions. I collected some questions from different students, okay, from different batches. In our batch also yesterday I got some questions. Few people call me and WhatsApp me and asking some questions, right? First I want to clear these questions, then we'll move to cloud. Okay. Yeah, so technical questions. First one is what is the use of AWS and DevOps at industry level? What is the use of AWS and anyone having idea? AWS will use it one. On guys, AWS use it and real time lo AWS will use it. Any real time guys in our session? Yeah, explain this. Yeah, what are the use of AWS and DevOps at industry level? AWS will use ఏంటి? So for example మనం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటే ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, 1000 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ ని హ్యాండిల్ చేయాలి, ఫిజికల్ సర్వర్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఫిజికల్ సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్ సమ్ టైం. ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నాం, మనకు ఒక సర్వర్ కావాలి ఇమ్మీడియట్ గా. సో ఇమ్మీడియట్ గా ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ కావాలంటే it will not be we cannot prepare immediately. Physical server మనకి immediate గా రెడీ ఉండదు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఫిజికల్ సర్వర్ కావాలంటే we need to place with vendor like Dell, HP, right? We need to place the order with vendor. Once they deliver the server, we can move to data center, we can move to server rack, and we need to connect power and network, right? We need to deploy operating system. On top of that, applications we need to deploy, and we need to deploy plugins. So one by one, this will take some time, right? Yeah, physical server ni oka production lo pettali ante it takes some time andi. So immediate ga that is not possible, right? Yeah, so ade cloud server manaku kavalankondi within 1 minute andi. So cloud server ni create chesi production lo move cheyalante 1 minute lo ayipotundi. So which is nothing but on demand. So on demand servers, cloud servers are on demand servers, okay? సో ఫిజికల్ సర్వర్ కి మనకి మళ్ళీ డేటా సెంటర్ కావాలి, సర్వర్ కావాలి, ఏసీ కావాలి, ర్యాక్స్ కావాలి, అడ్మిన్ కావాలి, నెట్వర్క్ కావాలి, సెక్యూరిటీ, ఇట్స్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఫిజికల్ సర్వర్స్. బట్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ కి అయితే క్లౌడ్ వెండర్ వింటేజ్. సో కెన్ యూ మ్యూట్ ఎవ్రీవన్? సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్ హియర్. ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ మ్యూట్? యా, fine. So cloud servers ki vendor will maintain the data center, vendor will maintain the AC and server room and network, right? So and one more thing, like important one. So when we configure physical server, when we install Windows, by the time we need to take the licensing also, Windows licensing, app licensing, application licensing, every license, right? So what is the minimum license period would be?
ఎనీవన్ మినిమం లైసెన్స్ పీరియడ్ ఎంత ఉంటుందండి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ అప్లికేషన్స్ కానీ 1 year ఉంటుంది రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన విండోస్ లైసెన్సింగ్ మినిమం 1 year ఉంటుంది. లైసెన్సింగ్ మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసే ముందే లైసెన్స్ కూడా తీసుకోవాలి రైట్. ఇదంతా కూడా కాస్టింగ్ అండి రైట్. సో వెన్ వి యూజ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్ we no need to take licensing, we don't require data center, we don't require admins, we don't require server room, we don't require AC, right? So even ever చూసుకుంటారు cloud vendor, they will take care, right? So when we use cloud servers, 1/3 cost will be saved అండి. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక $100 అవుతుంది అనుకోండి ఫిజికల్ సర్వర్కి, క్లౌడ్ సర్వర్ మూవ్ అయితే $25లో మనం కంప్లీట్ విత్ ప్యాకేజ్, ఆల్ ప్యాకేజెస్, all licenses, all configurations, we can create the servers. Okay, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి క్లౌడ్ యూస్ చేసినప్పుడు టైం విల్ బి సేవ్డ్ అండ్ ఆల్సో కాస్టింగ్ విల్ బి సేవ్డ్. సో when we move to cloud, when we migrate our applications to cloud, time will be saved and costing will be saved, right? Those are two important things here. Okay, time, costing, fine. That is the use of AWS and not only AWS, Azure, Google Cloud, any cloud. Okay, any cloud. So AWS is in first place. AWS is it is a blueprint for all the platforms. AWS is the first platform. This is occupied 33% of the market share. Okay, so AWS is the leader in the market, right? So a project లో చూసుకున్నా మీకు AWS ఖచ్చితంగా ఉంటుందండి. సెకండ్ ప్లేస్ లో Azure ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్ లో Google Cloud ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ DevOps at ఇండస్ట్రీ లెవెల్. DevOps వల్ల యూజ్ ఏంటి, AWS వల్ల యూజ్ ఏంటండి మనకి కాస్టింగ్, టైం, రైట్. సో DevOps వల్ల యూజ్ ఏంటి, రైట్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో ఒక 8 years బ్యాక్ 180 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళం, టీమ్ మెంబర్స్. మా ప్రాజెక్ట్లో టీమ్ సైజ్ 180 మెంబర్స్. సో కరెంట్లీ వీఆర్ 30 మెంబర్స్ ఓన్లీ. వై దిస్ మచ్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ చేంజ్? ఎందుకు అంత చేంజ్ జరిగింది? 180 మెంబర్స్ నుంచి 30 మెంబర్స్. బికాస్ ఆటోమేషన్, రైట్. DevOps tool. సో అర్లియర్ ఎలా ఉండేదంటే మా ప్రాజెక్ట్లో డెవలపర్స్ సపరేట్ టీమ్ ఉండేది, ఒకటే టీంలో డెవలప్మెంట్ టీమ్ సపరేట్ ఉండేవారు, టెస్టింగ్ టీమ్ అండ్ అడ్మిన్ టీమ్, అండ్ అడ్మిన్స్లో మళ్ళీ డిఫరెంట్ అడ్మిన్స్, లైనక్స్ అడ్మిన్స్, విండోస్ అడ్మిన్స్, అడ్మిన్స్, నెట్వర్క్ అడ్మిన్స్ ఇలా ఉండేవారు, రైట్. సో డిఫరెంట్ టీమ్స్గా డివైడ్ చేస్తాం. ఒకటే పోర్ట్ఫోలియోలో డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉండేవి. సో 180 మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు, రైట్. అప్పుడు వాటర్ ఫాల్ మెథడాలజీ యూజ్ చేసేవాళ్ళు. కానీ ఇప్పుడు అజైల్ మెథడాలజీ, క్యూబర్నెటిస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, డోకర్ యూజ్ చేస్తున్నాం, డిఫరెంట్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సో 180 మెంబర్స్ నుంచి 30 మెంబర్స్కి వచ్చేసింది. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్, రైట్. సో DevOps వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ కూడా కాస్ట్ సేవింగ్, టైం సేవింగ్ అండి. ఓకే, సో రిసోర్స్ రిడక్షన్ అయిపోతారు, అంటే రిసోర్స్ కాస్టింగ్ తగ్గిపోతుంది మనకి. DevOps టూల్స్ ఉంటే మనం ఎస్టర్డే డిస్కస్ జావా డిప్లాయ్మెంట్, జావా ఇన్స్టలేషన్, రైట్. సో 10,000 minutesలో జరిగే జావా ఇన్స్టలేషన్ 1 minute చేయొచ్చు మనం, రైట్. సో DevOps టూల్స్ యూజ్ చేస్తే మనం DevOps టూల్స్ తోటి సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటాం. సింగిల్ క్లిక్ డిప్లాయ్మెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా, ఈజీ వేలో బై యూజింగ్ DevOps టూల్స్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ ది యాక్టివిటీస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో DevOps కూడా టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్ అండి. సో 180 మెంబర్స్ నుంచి 30 మెంబర్స్కి వచ్చామంటే కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్. టైం సేవింగ్. సో మనం విత్ ఇన్ ద టైమ్ ఫ్రేమ్ వీ కెన్ డెలివర్ ద ప్రాజెక్ట్స్, రైట్. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది టైమ్ సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్ అండి, రైట్. సో బోత్ ఆర్ ది so here what is the use of AWS and DevOps at industry level, right. So time saving, cost saving, fine. Second question here is when DevOps process has been started in industry. DevOps epudu start ayindi? DevOps అనేది న్యూ కాన్సెప్ట్ కాదండి. సో మనకి ఇట్స్ వెరీ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్, కానీ సో 2008లో స్టార్ట్ అయింది DevOps ప్రాసెస్. సో బై ద టైమ్ వీ యూస్ టు యూస్ వెరీ ఓల్డ్ టూల్స్. ఆ టైంలో చాలా ఓల్డ్ టూల్స్ ఉండేవి, లైక్ Puppet, సో డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉండేవి. So by using Puppet, we used to perform automation activities by the time. So currently manaki advanced tools unnai which are like Docker, Kubernetes, Terraform, Jenkins, Ansible,
గిట్, మావెన్ ఇవన్నీ కూడా అడ్వాన్స్ టూల్స్ వచ్చేసినాయి. సో బై యూజింగ్ దిస్ అడ్వాన్స్ టూల్స్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ within 1 minute, 2 minutes also, right? Yeah. So DevOps process started in 2008. It is not a new process. Next question here is, what business sectors DevOps been used? Okay. So not only IT industry, and every industry, automobile industry, pharma industry, medical industry, right? Chemical industry, everywhere automation is the number one choice. So one of my friend is working with Reddy Labs, pharma industry, right? They are using Kubernetes. One of my friend is working with automobile industry. They are using Jenkins, right? So everywhere we are using automation tools. Fine. All business sectors, not only IT industry, everywhere we are using automation tools. Fine. Yeah. Next one. Who are the teams involved in DevOps process? 8 teams involved avutaru, right? So as a DevOps engineer, manu development cheyandi, manu testing cheyam, right? So we need to coordinate with the different teams. Manam coordinate chestam, right? Developers to coordinate chestam, testers to coordinate chestam, operation teams to kuda coordinate chestam. So as a DevOps engineer, manam em chestam? We automate the activities. Automation chestam and tickets lo work chestam. So this is a different role. Okay. So we need to coordinate with all the team members. Sometimes the developers, they give a requirement. So we take the requirement, right? Sometimes we guide them. Sometimes we give information to the development team. Sometimes we information give to the testers, right? So we need to coordinate with the different teams as a DevOps engineer, right? So different teams will be involved, like developers, testers, build and release engineers, and also operations team. Next question here is, what are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? So ఏమేం టూల్స్ ఉంటాయి మనకి, మన టూల్స్ ఏమున్నాయి మన కోర్సులో అనేది ఒకసారి ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ దిస్. ఓకే, మన టూల్స్ ఏముంటాయి డెవాప్స్లో, ఏ టూల్స్ మనం వర్క్ చేస్తాం, ఈ టూల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి. ఇంకా చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇవి పాపులర్ టూల్స్, ఇవి చాలా చాలా పాపులర్ టూల్స్. ఓకే, సో మనం నేర్చుకునే టూల్స్ అన్ని ఇవ్వండి. సో కానీ ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, ఇన్ని టూల్స్ మనం రియల్ టైం వర్క్ చేస్తామా? నో, రైట్? 1 or 2 tools only. DevOps tools అన్ని కూడా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో యూస్ చేయరండి. సో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్ లో డిఫరెంట్ టూల్స్ యూస్ చేస్తారు యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్, యాజ్ పర్ ది క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, రైట్? యా. సో GitHub, Jenkins, Maven, Nexus, Apache Tomcat, Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform. సో ఇవి 4 టూల్స్ చాలా కోర్ టూల్స్, అడ్వాన్స్ టూల్స్, రైట్? ఈ 4 టూల్స్ లో ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, రైట్? సో ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ టూల్స్, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టూల్స్. ఎవ్రీ టూల్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ అండి, నాట్ ఓన్లీ ఇన్స్టలేషన్ కాన్ఫిగరేషన్ చాలా డీప్గా ఉంటుంది. Git will take 5 days, Jenkins will take 8 days, Maven also will go deep drive, Nexus also. So Ansible, Docker, Kubernetes, Terraform అయితే ఇంకా చాలా డీప్గా వెళ్తాం. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి? Can you go back to 5th question again? Yeah. What are the tools involved in DevOps? What tools we are going to learn? So up to here, any questions? Anyone? Anyone having any questions? So any tools kuda chala deep dive. Yeah. There's a set of tools మనం ఉంటాయి. ఏంటండి ఈ వాయిస్ క్లారిటీ లేదు. DevSec of tools, Sonarfib, Nexus, Landfib. Sorry, Sonarfib, మీరు డెవాప్స్ టూల్స్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటే డెవ్సెక్ కూడా ఈజీగా అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు అండి. డెవ్సెక్ ఇక్కడ లేవు, సో అది ఇండియాలో ఇంకా పాపులర్ కాలేదు. సో యూఎస్లో కొన్ని ప్రాజెక్టులో మాత్రమే యూజ్ చేస్తున్నారు డెవ్సెక్ అనేది. సో ఇంకా మనకి అంత పాపులర్ అవ్వలేదు. మీరు డెవాప్స్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే యూ కెన్ ఈజీలీ హ్యాండిల్ డెవ్సెక్ ఆల్సో. ఓకే, ఓకే. ఫైన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ హియర్? ఎనీవన్? సో ఎవ్రీ టూల్ కూడా మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గిట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు గిట్లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వస్తాయి, రియల్ టైంలో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, మనకి ఎలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, సో FAQs ఏముంటాయి, రైట్? సో ఛాలెంజెస్ ఎలా మనం వర్కౌట్ చేయాలి, ఎలా కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్? ఇవన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయండి. సో గిట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు గిట్ రిలవెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి, ఛాలెంజెస్ అన్నీ కూడా మన సెషన్స్లోనే కవర్ అవుతాయి. సో అన్ని టూల్స్ కూడా వీఆర్ మోర్ ఇంటూ ప్రాక్టికల్ థింగ్స్ అండి.
ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం, రైట్? సో థియరీ పార్ట్ కాదు, అన్ని టూల్స్ కూడా ప్రాక్టికల్గా డిప్లాయ్ చేసి సో వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ దిస్ ఆల్ టూల్స్. ఓకే, next question here is sixth one. What are the certifications available in DevOps, right? So ఏ certifications available in DevOps లో, right? సో సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదండి, సర్టిఫికేషన్ మ్యాండేటరీ కాదు, రైట్? సో ఈ మా ప్రాజెక్ట్లో సర్టిఫికేషన్స్ చాలా తక్కువ మెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో వెరీ ఫ్యూ మెంబర్స్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ సర్టిఫికేషన్. సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ సర్టిఫికేషన్ ఆన్ DevOps టూల్స్, రైట్, వీ కెన్ రైట్ Kubernetes, Docker, Jenkins, right? So Kubernetes is very hot currently. Kubernetes you can clear the exam if you are interested, but that is not mandatory, right? Certification is not mandatory. Fine. India lo aithe certification anta mandatory ledu, US lo and UK lo aithe certification adugutunnaru. So if you are interested you can write. So how to clear the exam, how can we get the certificate? So adantha kuda guide chestanu. If you need any support, I give you support also to clear the exam. Okay, next one, yeah, what certification we have to do as a same question repeated here. Okay, so either Kubernetes or Jenkins or Docker or Ansible, you can write the certification. Okay, next question here is, as a student, what should be my expectation while learning DevOps? Yes, this is a very important question. Yeah, once complete our course, at least you can showcase 3 years experience. మీకు 3 years experience gap ఉంటే మీకు 3 years experience మీరు రెజ్యూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఆ లెవెల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఫ్రెషర్ యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఫ్రెషర్స్ అయితే మీరు నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయొచ్చు. ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ అయితే మీకు 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చూపించవచ్చు. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్ అయితే విల్ ప్రొవైడ్ హియర్. ఓకే, సో ఎవ్రీ టూల్ కూడా మనకి రియల్ టైంలో ఎలా ఉంటుందో ఎన్వైరన్మెంట్ అలానే ఇక్కడ కూడా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? సో మీకు రియల్ టైంలో అండ్ మన ల్యాబ్లో ఎక్కడ కూడా డిఫరెన్స్ ఉండదు, రైట్? సో ఎవ్రీ వన్ will be having one account, AWS account, right? AWS account క్రియేట్ చేయడం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, 1 year ఎలా యూస్ చేయాలి, ఏ సర్వీసెస్ యూస్ చేయాలి, ఎలా స్టాప్ చేయాలి, సర్వర్స్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎలా బిల్లింగ్ అనేది జనరేట్ కాకుండా చెక్ చేసుకోవాలి, ఇదంతా నేను చెప్తాను క్లాసెస్. సో మనకు 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది, వితౌట్ ఎనీ ఛార్జెస్ వీ కెన్ యూస్ 1 year. ఓకే, యా, వన్స్ కంప్లీట్ అవర్ కోర్స్ అట్లీస్ట్ యూ కెన్ షోకేస్ మినిమం 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ నాలెడ్జ్, ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, yeah, so these are the technical questions which I collected from different students from different batches. So apart from this, anyone having any questions before moving to general questions? I have a few questions, Dinesh. Yeah, go ahead, miss. Yeah. So the question is like, so we as you mentioned in one of the question itself, like certification part, right? So AWS and Azure is what you'll be focusing, right? Right. So yeah, so we require like some kind of like the end result we require. So what is it like we showed the expertise? Of course, apart from the certification that which your institute gives, something from the international accredited certificate also we require. So that part you will be helping us, right? How do we achieve that certificate? Right. సో ఇంటర్నేషనల్ నేషనల్ ఏం లేదండి, సర్టిఫికేషన్ కి మీరు సర్టిఫికేషన్ కంప్లీట్ చేస్తే ఆన్లైన్ సర్టిఫికేషన్ మీరు ఎక్కడైనా ఒక ఐడి వస్తుంది, మీకు ఐడి ఎక్కడైనా వెరిఫై చేయొచ్చు, మీరు యూఎస్లో అయినా యూకేలో అయినా. సో మీరు సర్టిఫికేషన్ క్లియర్ చేస్తే మీకు ఐడి వస్తుంది, రైట్? ఐడిని మీరు ఎక్కడైనా వెరిఫై చేయొచ్చు, రైట్? సో మీకు అది ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేస్తే మీకు ఏ కంపెనీలోకి వెళ్ళినా జస్ట్ ఐడి టైప్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎప్పుడు క్లియర్ చేస్తారు, ఎంత రేటింగ్ వచ్చింది అంత కనిపిస్తుంది. ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా, లైక్ 5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, మన ఐడిలో ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ అంటే కనిపిస్తుంది కదా మీకు. అంటే మీకు గ్యాప్ ఉండాలండి సర్టిఫికేషన్. Certification for example, I'll take in 2003. Right. If I go for some other company, like for example Wipro, I'll tell that I'm an experienced person. I have experience with 5 to 6 years. Right. So they will check the license. I have a 2003 certificate. 2003 లో వస్తుంది. మరి వాళ్ళు అడుగుతారు కదా, ఆ క్వశ్చన్ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు. రైట్.
సర్టిఫికేట్ మీ ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్ No. I'm asking about the AWS certificate. రైట్, నో ప్రాబ్లం అండి. నేను రీసెంట్గా అజూర్ చేశాను. మీరు ఎప్పుడు చేసినా ప్రాబ్లం లేదండి. నేను రీసెంట్గా అజూర్ అడ్మిన్, అజూర్ డెవాప్స్ 2 సర్టిఫికేట్స్ చేశాను. ఓకే, సో రీసెంట్గా అంటే లాస్ట్ డిసెంబర్లో కూడా జాన్లో చేసినట్టున్నాను. సర్టిఫికేషన్ ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అండి, దాని నాట్ అన్ ఇష్యూ. మీరు అంటే రియల్ టైం మా ప్రాజెక్ట్లో సర్టిఫికేషన్స్ చాలా ఫ్యూ మెంబర్స్కే ఉన్నాయి. ఓకే, సర్టిఫికేషన్ అనేది అంత మ్యాండేటరీ కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ రైట్ ద సర్టిఫికేషన్, రైట్? సో అదే యుఎస్లో అండ్ కెనడాలో ఆర్ యూకేలో అయితే కనుక సర్టిఫికేషన్స్ మ్యాండేటరీ అంటున్నారు, కానీ ఇండియాలో అంత మ్యాండేటరీ లేదు. రీసెంట్గా నేను చేశాను. యా, గో హెడ్. సార్, ఇప్పుడు నాన్ ఐటీ బ్యాచ్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ తో వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా, లేదా నార్మల్ గా ఇట్లా కోచింగ్ తీసుకుని వెళ్ళడం బెటర్ అంటారా? నో ఇష్యూస్ అండి, సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా పర్లేదు. సర్టిఫికేషన్ వల్ల ఒకటే అడ్వాంటేజ్ అండి. యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 4 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. 2 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి, 4 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. సో 4 మెంబర్స్ కరెక్ట్గా పర్ఫామ్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూ, రైట్? అప్పుడు ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, అడిషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమున్నాయో చూస్తారు. అక్కడ ఒకటే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది, రైట్? సో అంతేగాని దట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ, రైట్? సర్టిఫికేషన్ అనేది లేకపోయినా మీరు ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళాక చేయొచ్చు సర్టిఫికేషన్. ఓకే, యా, నాన్ ఐటీ గైస్ కూడా సర్టిఫికేషన్ అవ్వలేదండి. యా, నాట్ రిక్వైర్డ్. మా ప్రాజెక్ట్లో నాన్ ఐటీ గైస్ ఉన్నారు, ఒక 4-5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రైట్? సో వాళ్ళకి సర్టిఫికేషన్ లేదు, ఎవరికి లేదు. ఒక పర్సన్ రీసెంట్గా చేశారు. ఓకే, నాట్ మ్యాండేటరీ. ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మండే నుంచి జాయిన్ అవ్వచ్చా సార్? రండి, రేపు నుంచి వచ్చినా పర్లేదు. ఓకే. I'm actually working currently. So the question is like your class timings. I'm in Singapore, based in Singapore. So the class timing seems to be like something like 11:30 till 12:30, something like where I need to be in office, right? I have to work. So is there a timing that apart from the timing, maybe Saturday, Sunday, you take 3 hours like that? How is it like? No, currently we don't have any weekend batches. Okay, so normal regular weekdays batches we have. We don't have any weekend batches currently. So maybe going forward we'll plan. So earlier we used to have. So currently we don't have any weekend batches. So okay. Currently 9 to 10 present on the batch. Already 7 to 8, 8 to 9 batches run out. Right? Evening kuda batches. Any plans are there? Like any plans in the future or something like that? Okay. Present at the level, maybe it takes some time, 1 month, 2 months. So this course is only for freshers, or even for experienced one they can join? Freshers కాదండి, ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి, ఫ్రెషర్స్ కి, నాన్ ఐటీ అందరికీ కూడా. Okay. Yes. But India timing currently. India or US timings? Yes, India, US, even Australia. Okay. Okay. యూకే అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ అయిపోతుంది. సో 4 o'clock 4 AM అవుతుంది అనమాట యూకే అయితే. సో యుఎస్ అండ్ ఆస్ట్రేలియా గైస్ కెన్ జాయిన్. ఓకే, యా. సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ రిక్వైర్డ్ టు ఇన్స్టాల్ ఫాలోయింగ్ టూల్స్? సో మినిమం కాన్ఫిగరేషన్ మీకు i3, i5 ఏదైనా పర్వాలేదండి, కానీ 8 GB ర్యామ్ ఉండేలా చూసుకోండి. 8 GB ర్యామ్ ఉంటే చాలు. ఓకే, సో మనం మన ల్యాప్టాప్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయం, ల్యాప్టాప్లో ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఏమి ఉండదు. సో క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్లోనే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి క్లౌడ్లోనే వర్క్ చేస్తాం. సో వీ రిక్వైర్డ్ వన్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అండ్ ల్యాప్టాప్, దట్స్ ఇట్. డోంట్ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ ఎనీథింగ్ ఇన్ యువర్ ల్యాప్టాప్. ఇదండి క్రోమ్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతుంది, క్రోమ్ నుంచి క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతుంది, రైట్? సో క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత క్లౌడ్లోనే చేస్తాం యాక్టివిటీస్ అన్ని, మన ల్యాప్టాప్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేయండి. Fine. Now let us move to general questions. First question here is, who is eligible to learn AWS and DevOps? Right? So ఇక్కడ మనకు prerequisites ఏం లేవండి.
DevOps AWS నేర్చుకోవాలి అంటే ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం లేవు. ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్ AWS అండ్ DevOps, లైక్ ఫ్రెషర్స్, నాన్ ఐటీ గైస్, ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్, రైట్? సో ఈవెన్ ఫార్మా like B.Pharm.C, M.Pharm.C, and civil engineers, mechanical engineers, right? BCom graduates. So everyone switching their current role to cloud role, DevOps role, right? So మా ప్రాజెక్ట్ లో సివిల్ ఇంజనీర్స్ ఉన్నారు, BCom గ్రాడ్యుయేట్ ఉన్నాడు, అండ్ డిప్లొమా ఎలక్ట్రానిక్స్ కి కూడా ఉన్నాడు, పాలిటెక్నిక్ ఎలక్ట్రానిక్, రైట్? సో ఎనీవన్ కెన్ లెర్న్ AWS అండ్ DevOps అండి. ప్రీరిక్విజిట్స్ ఏం లేవు. మన క్లాసుల్లో లైనక్స్ కూడా కవర్ అవుతుంది. లైనక్స్ 40 కమాండ్స్ మనకు అవసరం ఉంటాయి. సో అవి కూడా మన క్లాసులో కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ అడ్మిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ డెవలపింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, వీ డోంట్ రిక్వైర్ ఎనీ టెస్టింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్. సో DevOps ఇంజనీర్కి ఏంటంటే లైనక్స్ కమాండ్స్ కావాలి, 40 కమాండ్స్ నియర్లీ, దోస్ ఆర్ ఎనఫ్ టు యూ, రైట్? సో AWS కైనా DevOps కైనా ఒక 40 కమాండ్స్ వస్తే సరిపోద్ది, అవి కూడా మనకు కవర్ అవుతాయి. ఓకే, next question here is what is education background required to learn AWS and DevOps? Any education background, so not only MTech, not only BTech, not only MCA, any education background. If you are good in technically, so you can easily cope up, you can easily move to IT industry, IT projects. Yeah, what are the prerequisites? No prerequisites. ఈ క్వశ్చన్ మళ్ళీ రిపీట్ అయింది. సో నో ప్రీరిక్విజిట్స్ అండి. DevOps AWS కి మూవ్ అవ్వాలంటే మనకు ప్రీరిక్విజిట్స్ లేవు. సో మనం ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి ఉన్నా, ఏ టెక్నాలజీ నుంచి ఉన్నా, నాన్ ఐటీ నుంచి ఉన్నా ఈజీగా మూవ్ అయిపోవచ్చు, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఆర్ ద జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ టుడేస్ మార్కెట్? ఎస్, దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో జాబ్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది? ఓకే, లెట్ us go to Naukri and check it out here. Search here DevOps or cloud. చూడండి, 46,731 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి DevOps ఇంజనీర్కి, రైట్? సో ఈ కౌంట్ 6 months బ్యాక్ 1,50,000 ఉండేది. ఇప్పుడు తగ్గింది, ఎందుకంటే రెసిషన్ ఉంది ప్రజెంట్, రైట్? ఈ రెసిషన్ అయిపోతుంది తొందరలో, మేబీ 1 month 2 months సెట్ అవుతుంది మార్కెట్. ఇప్పుడు యూఎస్లో రెసిషన్ ఉంది, మనకి ఇండియాలో లేదు కానీ యూఎస్లో ఉంది. అందుకని ఈ కౌంట్ 1,20,000 నుంచి 1,50,000 నుంచి 46కి డౌన్ అయింది. కానీ ఇది ఆఫ్టర్ 1 month ఆర్ ఆఫ్టర్ 1.5 month డెఫినెట్లీ దిస్ విల్ ఇంక్రీజ్ టు 1,00,000. 6 months బ్యాక్, 4 months బ్యాక్ ఈ కౌంట్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడే కరెంట్లీ మనకి 46,000 జాబ్స్ ఉన్నాయంటే, సో ఇది చూడండి, 1 day ago, 7 days ago, రైట్? 1 day ago, లైక్ దిస్. సో అయితే ఫ్రెషర్స్కి జాబ్స్ ఉన్నాయి లేదని చాలా మంది డౌట్స్ ఉంది, రైట్? సో ఇది ఎక్స్పీరియన్స్ గైస్ అన్న మిక్సప్ ఉన్నాయి అన్నీ. కానీ ఫ్రెషర్స్ జాబ్ చెక్ చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి, 0 to any ఉంది కదా, ఇది 0 చేస్తే ఏంటి? ఫ్రెషర్, రైట్? ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని జాబ్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెషర్స్కి. సో ఇది యాక్చువల్గా 10,000 ఉండేది ఫ్రెషర్ కౌంట్, ఇప్పుడు నియర్లీ 1,000 ఉంది. ఇది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెరీ సూన్, ఓకే? యా, సో ఎందుకంటే ఈ రెసిషన్ ఎందుకు అంటే హై బడ్జెట్ ఇచ్చేసారు. సో హై బడ్జెట్ అయిపోయింది, ఓవర్ బడ్జెట్ అయిపోయింది, అందువల్ల ఫ్రీజింగ్ అయింది, జాబ్ పొజిషన్స్ అని ఫ్రీజ్ అయింది. కానీ చాలా మంది కంపెనీస్ ప్రాజెక్ట్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ఈ ఫ్రీజ్ అయిపోతే రిక్రూట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని, రైట్? సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ Hitachi Consulting, he's HR manager, right? So they are waiting. So ఫ్రీజ్ అయిపోతే రిక్రూట్ చేద్దామని వెయిట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో అలానే వెరైజాన్లో కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి, UHG కూడా చాలా ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దిస్ పీరియడ్, ఓకే? 1 month or 1.5 monthలో డెఫినెట్గా మార్కెట్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్లెంటీ ఆఫ్ ఓపెనింగ్ కరెంట్లీ మనకు చాలా ఉన్నాయి ఓపెనింగ్స్, ఇంకా చాలా వస్తాయి ఓపెనింగ్స్. AWS, ఓకే, చూద్దాం AWS చూద్దాం. AWS చూడండి పొజిషన్స్, see 50,506 ఓన్లీ AWS చూడండి. అంటే AWS మిక్సింగ్ ఉంటాయి, కొన్ని మిక్సప్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, AWS అడుగుతూనే మళ్ళీ జెన్కిన్స్ అడుగుతున్నారు, టెరాఫార్మ్ అడుగుతున్నారు, రైట్? యా, సో మిక్స్ ఉంటాయండి. ప్యూర్ AWS లిటిల్ తక్కువ ఉంటాయి, లిటిల్ కంపేర్ విత్ DevOps చూస్తే
తక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, కానీ AWS అనేది ఏ ప్రాజెక్ట్ అనే కావాలండి, ఎనీ ప్రాజెక్ట్ AWS ఇస్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, ఓన్లీ AWS అనేది అసలు ఎక్కడ కనిపించదు. ఉంటాయండి, AWS కూడా ఉంటాయి కానీ చాలా తక్కువ ఉంటాయి. మీకు DevOps tools కూడా ఉంటే ఇంకా చాలా ఎక్కువ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి, మీకు స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? యా, సో కరెంట్లీ మార్కెట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ఆఫ్టర్ 1 month డెఫినెట్గా ఈ జాబ్స్ డబుల్ అవుతాయి, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్. So should I have to be a certified in AWS and DevOps to be eligible for job position? No, not required. సర్టిఫికేషన్ ఉంటేనే జాబ్ వస్తుంది, రూల్ లేదు, రైట్? సో మా ప్రాజెక్ట్లో సర్టిఫికేషన్ లేకపోయినా మేము తీసుకుంటున్నాం, రైట్? సర్టిఫికేషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు, సో జస్ట్ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ అంతే. సర్టిఫికేషన్ ఉంటే మీకు అడ్వాంటేజ్. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ వన్. Can I get help in resume preparation and clearing certification exam? Yes, I prepare your resume and how to clear the exam. So AWS మీరు ఓన్గా ప్రిపేర్ అయ్యి చేయాలనుకుంటే I provide you క్వశ్చన్స్ అండి, డంప్స్ ఉన్నాయి నా దగ్గర, లేటెస్ట్ డంప్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు అది ప్రిపేర్ అయ్యి ఎగ్జామ్ క్లియర్. లేదు, యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ సపోర్ట్, డెఫినెట్లీ I provide సపోర్ట్. ఓకే, టు క్లియర్ ద ఎగ్జామ్ I give you సపోర్ట్. సో రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్కి ఏం చేస్తాము అంటే I provide you 30 sample resumes. Okay, so you can go through that and you can prepare your resume and you can forward to me. I review it and I modify and I revert back to you, right? So resume కూడా నేను ప్రిపేర్ చేసి మీకు ఇస్తాను. సో ఆ రెజ్యూమ్లో ఏమి హైలైట్స్ పెట్టాలి, ఎక్కడ మీకు కొన్ని గైడ్ చేస్తాను. ఈవెన్ పోర్టల్స్లో కూడా, నౌకరీ, లింక్డ్ఇన్లో కూడా. సో HR వాళ్ళు లాగిన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి కనపడే డిస్క్రిప్షన్ ఇవన్నీ ఎలా పెట్టాలని చెప్తాను. ఎందుకంటే మనం రెజ్యూమ్స్ అప్లోడ్ చేయడం కాదు, సో కొన్ని కీ పాయింట్స్ ఎలా పెట్టాలి, ఎలా హైలైట్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో చాలామంది ఏమంటారంటే కాల్స్ రావట్లేదు అంటారు. మనం కరెక్ట్గా పెట్టాం అనుకోండి రెజ్యూమ్ని, కాల్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో నా దగ్గర స్టూడెంట్స్ చాలామంది వేరే ప్లేసెస్లో డెవాప్స్ నేర్చుకుని దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు. సో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కాల్, సింగిల్ కాల్ కూడా రాలేదు నాకు, లాస్ట్ 3 months నుంచి నేను ట్రై చేస్తున్నాను అని అడుగుతాను. సో మీ నౌకరీ ఓపెన్ చేయడం చూపిస్తాను, నౌకరీ ఓపెన్ చేపిస్తాను ఆ ముందే. సో చెక్ చేస్తే అక్కడ కీ పాయింట్స్ అన్ని పెట్టరు. సో HR కానీ కన్సల్టెన్సీ వాళ్ళు కానీ మన రెజ్యూమ్ని నౌకరీలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు లాగిన్ అయినప్పుడు మన హైలైట్ అయ్యి కనిపించాలి, రైట్? సో అది ఎలా కనిపించాలి, ఎలా హైలైట్ చేయాలి, ఇవన్నీ గైడ్ చేస్తాను. ఓకే, యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ what is the duration of this course? This course duration is 3 months అండి, DevOps course. DevOps with multi-cloud 3 months. Only AWS అయితే 35 days. Okay, only AWS full course అండి, not few services, full course. AWS is full course, right? So most of the services అన్ని కవర్ అవుతాయి మనం. Okay, next one. What if I miss any class due to some emergency? You'll get recording session, right? You can go through the recording session, right? So recording session go through అయిన తర్వాత మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే మనకి ఎవ్రీ బ్యాచ్కి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేయొచ్చు. సో మీరు రికార్డింగ్ గో త్రూ అయిన తర్వాత మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినా, బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ వచ్చినా, సో డోంట్ హెసిటేట్ టు పోస్ట్ దట్. యూ కెన్ పోస్ట్ హియర్. ఇక్కడ చూడండి, డిఫరెంట్ పోస్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి, ఇలా స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపిస్తూ ఉంటాను. వైల్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇఫ్ యూ ఫేస్ ఎనీ ఇష్యూస్, స్క్రీన్ షాట్ తీసి పోస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఇష్యూ ఏంటన్నది మనకు అర్థమవుతుంది, రైట్? ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసి ఉంటే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తూ ఉంటారు, లేదంటే నేను రిప్లై ఇస్తాను. ఓకే, ఫైన్. Next one is next question here is what are the what we are going to, are we going to build any project from scratch? మనకి ఏమైనా ప్రాజెక్ట్స్ బిల్డ్ చేస్తాము. సో మన ప్రాజెక్ట్, మన సెషన్లో, మన కోర్స్లో 3 live ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయండి. 3 live projects. అవి స్క్రాచ్ నుంచి చేస్తున్నాం. లైవ్ CI/CD ప్రాజెక్ట్ విత్ AWS, Git, Jenkins, Maven, Tomcat. ఓకే, సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్. CI/CD అంటే ఏంటండి?
కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అండి, రైట్? సో ఈ CI/CD లేకుండా అజైల్ మెథడాలజీ వర్క్ అవ్వదు. ప్రజెంట్ మనం యూస్ చేసింది అజైల్ మెథడాలజీ, రైట్? అజైల్లో CI/CD అనేది మ్యాండేటరీ. మీరు జాబ్ పొజిషన్స్కి వెళ్ళి, ఇక్కడ నౌకరీకి వెళ్ళి జస్ట్ CI/CD అని టైప్ చేయండి, చాలా ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి మీకు. చూస్తే CI/CD పైప్లైన్ అనేది CI/CD కానీ ఇవ్వండి. ఓన్లీ CI/CD పైన కూడా జాబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, CI/CD అంటే ఏంటంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటాం, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ కూడా అంటాం, రైట్? సో CI/CD లేకుండా అజైల్ మెథడాలజీ రన్ అవుతుంది, రైట్? అందుకే ఈ ప్రాజెక్ట్ మనం చేస్తాం లైవ్లో, రియల్ టైంలో ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో సేమ్ వే ఇన్ అవర్ టెస్ట్ ల్యాబ్లో కూడా సేమ్ వే కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, రైట్? సెకండ్ వన్ ఈజ్ Kubernetes ప్రాజెక్ట్, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇది AWSలో చేయము, గూగుల్ క్లౌడ్లో చేస్తాం, GCPలో చేస్తాం, రైట్? సో ఈ లైవ్ ప్రాజెక్టు Kubernetes-లో మేజర్గా యాక్టివిటీస్ ఏమేమి ఉంటాయి అవన్నీ చేస్తాం. ఓకే, సో లాస్ట్ వన్ GCP విత్ టెరాఫార్మ్ ఆర్ మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ అనేది చాలా పాపులర్ అండి. మైగ్రేషన్ ఇది కూడా సెర్చ్ చేశారనుకోండి చాలా ఓపెనింగ్స్ వస్తాయి. మైగ్రేషన్స్ అని ఇవ్వండి. క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఇవ్వండి, చూడండి 34,000. సో సిఆర్ క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఆర్కిటెక్ట్, క్లౌడ్ మైగ్రేషన్ ఆర్కిటెక్ట్, రైట్? సో మైగ్రేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఇప్పుడు. సో మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ మైగ్రేషన్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటి? ఆన్ ప్రైమ్ సర్వర్స్ నుంచి ప్రాజెక్ట్ ని క్లౌడ్ కి. కరెక్ట్. సో కరెంట్లీ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దే ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు క్లౌడ్. అంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో ఉన్న అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్ సర్వర్స్ లోకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఎందుకు మైగ్రేట్ చేస్తున్నారండి? మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, బికాస్ ఆఫ్ కాస్ట్ సేవింగ్, రైట్? యా. సో ఈ మైగ్రేషన్ మనం ఆన్ ప్రెమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం? సర్వర్స్ని కానీ, అప్లికేషన్ కానీ, డేటాబేస్ కానీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ AWS నుంచి అజూర్కి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం? అజూర్ నుంచి AWSకి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం? గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి AWSకి ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం సర్వర్స్ని? విత్ ఇన్ ద AWS ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్కి సర్వర్స్ ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం? ఇవన్నీ కాబోతున్నాయి, రైట్? AWSలో అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజన్ నుంచి సింగపూర్ రీజన్కి ఒక సర్వర్ మైగ్రేట్ చేయాలంటే ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, రైట్? సో డేటాను మైగ్రేట్ చేస్తాం, ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం? ఇవన్నీ కూడా మైగ్రేషన్లో కవర్ అవుతాయి, రైట్? ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్ అండి. థర్డ్ వన్ కూడా, రైట్? ఈ 3 కూడా లైవ్లో చేస్తాం మనం. ఈ ప్రాజెక్ట్స్ లైవ్లో మినిమం 1.5 hours నుంచి 2 hours అలా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్, ఒక ప్రాజెక్ట్. సో ఇవన్నీ లైవ్లో చేస్తాం. చాలా కోర్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇంపార్టెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, fine. Next one is next question here is, are you going to provide any soft copy of the material? Yes, all the concepts అండి, all concepts సాఫ్ట్ కాపీ వస్తుంది మీకు. సో సాఫ్ట్ కాపీ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్. ఓకే, మెటీరియల్ అంతా కూడా సాఫ్ట్ కాపీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో డెవాప్స్కి అయితే, డెవాప్స్ క్లౌడ్కి అయితే హార్డ్ కాపీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం. సో ఈ బ్యాచ్ నుంచి హార్డ్ కాపీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటున్నాం. సో అది కూడా హార్డ్ కాపీ ఒకటి వస్తుంది మీకు. సో హార్డ్ కాపీ కూడా మీరు బుక్ చూసి కూడా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, హౌ షుడ్ ఐ వర్క్ ఆన్ మై ప్రాక్టికల్ అండ్ బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్? ఓకే, యా. సో AWSలో ఒక ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఎవ్రీ వన్, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన బ్యాచ్లో 25 members అనుకోండి. సో 25 members ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ వన్ ఓన్ అకౌంట్, ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్, రైట్? సో అది మనం క్రియేట్ చేయాలంటే నో నీడ్ టు పే ఎనీథింగ్ అండి, 1 year ఫ్రీ ఉంటుంది. సో ఆ అకౌంట్లోనే లాగిన్ అయ్యి మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా క్రియేట్ చేసి ఆ టూల్స్ అన్ని బిల్డ్ చేసి అక్కడే ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, రైట్? సో మీరు క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, సింపుల్గా aws.amazon.com. There you are. Click on sign in. నేను ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ చేశాను. సో నౌ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు లాగిన్ మై కన్సోల్. సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా క్రియేట్ చేస్తాం. సర్వర్స్, గో టు సర్వీసెస్,
క్లిక్ ఆన్ EC2 ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ సర్వర్స్ అన్ని కనబడతాయి. ఇవన్నీ మనం తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఓవర్వ్యూ చూపిస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి, డెవలప్మెంట్ సర్వర్, QA సర్వర్, యాన్సిబుల్ సర్వర్, జెనికిన్స్ సర్వర్, ప్రాడ్ సర్వర్, ఇవన్నీ స్టాప్లో ఉన్నాయి. స్టాప్ అంటే షట్ డౌన్. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ ఈ డేటా సెంటర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ చాలా. సిఆర్ ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్ అండి. డేటా సెంటర్ని మనం రీజియన్ అంటాం. ఇవన్నీ రీజియన్స్, ముంబై రీజియన్, సింగపూర్ రీజియన్, US రీజియన్స్, యూరోప్ రీజియన్స్, కెనడా రీజియన్, ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్. AWS వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన డేటా సెంటర్స్. సో ఈ డేటా సెంటర్స్లో మన సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో మనం ఫిజికల్గా ఎక్కడ బిల్డ్ చేయం. సో క్లౌడ్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన డేటా సెంటర్స్లో మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. రైట్, యా. సో ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్, డిఫరెంట్ రీజియన్స్, డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్. ఇవన్నీ మనం లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తాం. డేటా సెంటర్లో ఏమేమి ఉంటాయి, ఎలా రిసోర్స్ ఉంటాయి, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తాం ప్రాక్టికల్. రైట్, yeah. So this is AWS platform. This is Azure platform. This is Microsoft Azure. Okay, now this is Google Cloud Platform. So this is Google Cloud. Yeah, this is Google Cloud. AWS ఉన్నంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండదండి గూగుల్ క్లౌడ్, బిట్ స్లో ఉంటుంది. AWS is number one platform which is in the topmost position. AWS is bit costlier service, costlier. Okay, and quality wise also very good. AWS quality, costing. Azure bit lower cost, bit quality also bit lower. Google Cloud also bit cheaper, low quality. So in third place, yes. So Google Cloud occupied third place. So ఇన్ని క్లౌడ్స్ ఎందుకు మనకి? ఒకటే క్లౌడ్ ఉండొచ్చు కదా, ఇన్ని క్లౌడ్స్ ఎందుకు మనకి? కాంపిటేటర్, రైట్, కాంపిటీషన్. రైట్, సో మనకి డిఫరెంట్ సూపర్ మార్కెట్స్ ఉన్నాయి. అన్ని సూపర్ మార్కెట్స్ ఎందుకు? ఒకటే ఉండొచ్చు కదా. రత్నదీప్ ఉంటుంది, విజేత ఉంటుంది, మోర్, డిమార్ట్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. క్వాలిటీ, కాస్టింగ్. రైట్, సో ఏ కస్టమర్కి ఏది కావాలంటే అది చూస్ చేస్తాం మనం. సో AWS కస్టమర్స్ అనుకోండి, క్వాలిటీ కస్టమర్స్, కాస్ట్లీ అంటే నార్త్ అమెరికా వాళ్ళు, యూరోప్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా AWSలో హోస్ట్ అయి ఉంటాయి. సో కొన్ని మిడిల్ ఈస్ట్ అండ్ కొన్ని అదర్ ఆస్ట్రేలియన్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని కూడా అజూర్లో ఉంటాయి. రైట్, సో గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా మిక్స్ ఉంటాయి. యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండి, కాస్టింగ్, క్వాలిటీ చూస్తారు. రైట్, యాజ్ పర్ దేర్ రిక్వైర్మెంట్ దే కెన్ చూస్ ద ప్లాట్ఫామ్. రైట్, సో ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి ఇంకో ప్లాట్ఫామ్కి మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు కొన్నిసార్లు. రైట్, యా. 3 ప్లాట్ఫామ్స్, ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్స్ కవర్ అవుతాయి. మనకి AWS అయితే ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది. అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి. AWS అయితే నియర్లీ 35 సెషన్స్ ఉంటాయి, 30 to 35 సెషన్స్ ఉంటాయి. అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ 4 to 5 సెషన్స్ ఉంటాయి. ఓన్లీ ఇన్ఫ్రా సర్వీసెస్ కవర్ అవుతాయి. అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ఒకటే అండి. AWS మీకు పర్ఫెక్ట్ ఉంటే ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు, అన్నీ ఒకటే. అజూర్ ఫుల్ కోర్స్ అయితే మీకు 35 days పడుతుందండి. ఎస్, కానీ ఇక్కడ మన కోర్సులో, మన మల్టీ క్లౌడ్ ఈ కోర్సులో 1 weekలో అయిపోతుంది. అజూర్ 1 week కూడా పడదు, 3 to 4 days ఉంటుంది. అంతే, సేమ్. సో ఎందుకంటే మనం AWS చాలా డీప్గా వెళ్తాము. సేమ్ ఉంటుందండి, అది కంపారిజన్ చూపిస్తూ ఉంటాను నేను. ఇప్పుడు ఇక్కడ AWSలో మన సర్వర్ని ఏమంటాం? EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. అజూర్లో ఏమంటాం? VM అంటాం. రైట్, గూగుల్ క్లౌడ్లో VM ఇన్స్టెన్స్ అంటాం. AWSలో నెట్వర్క్ని VPC అంటాం. అజూర్లో VNets అంటాం, వర్చువల్ నెట్వర్క్స్ అంటాం. గూగుల్ క్లౌడ్లో VPC అంటాం. రైట్, సో అంటే అంతా ఒకటేనండి, ప్లాట్ఫామ్ అంతా ఒకటే, ఫంక్షనాలిటీ అంతా ఒకటే. సో టెక్నాలజీ వుడ్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్. ఓకే, yeah. Next question here is, what kind of support I get
after the training completes. Yes, this is also important. Okay, so మీరు ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, యూ కెన్ కమ్ డౌన్, యూ కెన్ సిట్ హియర్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఈవెన్ వన్స్ కంప్లీట్ ది కోర్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదంటే మీరు అంటిల్ యూ గెట్ జాబ్, మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ వస్తే డైరెక్ట్గా యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ మీ. ఓకే, సో జాబ్ సపోర్ట్ నేను ప్రొవైడ్ చేయలేను, కానీ టెక్నికల్ సపోర్ట్ ఇస్తానండి. జాబ్ సపోర్ట్ అంటే డిఫరెంట్, రైట్? సో అంత టైం నాకు ఉండదు, కానీ మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ ఇష్యూస్ ఉంటే డెఫినెట్గా యూ కెన్ కమ్ డౌన్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ, యూ కెన్ కాల్ మీ, యూ కెన్ వాట్సాప్ మీ until you get job. Even once you get into the project also, if you have any questions you can ask me. So నా స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ 25th బ్యాచ్ స్టూడెంట్, ఒక స్టూడెంట్ ఉన్నాడు, తను ఆస్ట్రేలియాలో ఉంటాడు, తను జెన్కిన్స్ పైన వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు. ఇప్పటికీ నాకు స్క్రీన్ షాట్స్ పెడతా ఉంటాడు. సో ఐఎమ్ ఫేసింగ్ దిస్ ఇష్యూ, ఎనీ అడ్వైస్? ఓకే, సో నేను ఒక డాక్యుమెంట్ షేర్ చేయడం కానీ, లేదంటే ఐ గివ్ సమ్ సొల్యూషన్, రైట్? సో నా 10th బ్యాచ్ స్టూడెంట్ కూడా, ఒక ఈ స్టూడెంట్ నార్త్ అమెరికాలో ఉన్నాడు. సో తను కూడా క్యూబర్నెట్స్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, తను ఇప్పటికీ కాల్ చేస్తుంటాడు, రైట్? సో మీకు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నా, ఈవెన్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, ఐ ప్రొవైడ్ యూ గైడెన్స్. సో మీకు ఒక సినారీ ఇచ్చినట్టు చేయమంటే అంత టైం నాకు ఉండదు. మీకు ఏదైనా టెక్నికల్ క్వశ్చన్ ఉంటే చెప్తాను. ఓకే, సో చాలామంది నా స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే, నాకు టాస్క్ ఇచ్చారు, కొంచెం హెల్ప్ చేస్తారంట. 1 hour పెట్టచ్చు, 2 hours పెట్టచ్చు. ఐ కెనాట్ పర్ఫార్మ్ దట్, రైట్? అంత టైం ఉండదండి. నేను కూడా ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్, రైట్? సో మీకు ఏదైనా ఒక క్వశ్చన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది జెన్కిన్స్లో ఒక జాబ్ ఫెయిల్ అవుతుంది అనుకోండి. సో ఆ లాగ్ నాకు చూపిస్తే నేను చెప్పగలను ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతుంది. సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో నెట్వర్క్లో ఇష్యూ వచ్చింది మీకు. ఓకే, సో ఈ ఇష్యూ వస్తుంది సార్, నాకు ఎందుకు వస్తుందని చెప్తే నేను డెఫినెట్గా ఐ కెన్ గివ్ సమ్ సొల్యూషన్. అలా కాకుండా ఒక సినారియో ఇచ్చి నన్ను చేయమంటే నేను చేయలేను. ఓకే, అది చాలామంది స్టూడెంట్స్ నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చారు, నేను చేయలేకపోతున్నాను అని అంటుంది, రైట్? సో నేను గైడెన్స్ ఇస్తాను. ఇంకా జాబ్ సపోర్ట్ అంటే సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. నా స్టూడెంట్స్ వేరే వేరే కంపెనీలో ఉన్నారు, వాళ్ళ రెఫరెన్స్ ఇస్తాను మీకు కావాలంటే. వాళ్ళ కాంటాక్ట్ అయితే వాళ్ళని హెల్ప్ చేస్తారు. దే చార్జ్ సంథింగ్ అండి. జాబ్ సపోర్ట్కి అయితే ఒక సినారియోకి ఏం స్టార్ట్ చేయరు. మీకు 1 month or 2 months ఏదైనా సపోర్ట్ కావాలంటే దే చార్జ్ సంథింగ్, దే గివ్ సపోర్ట్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ ఇస్ what are the current salary packages in the market, right? సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ శాలరీస్ ఎలా ఉన్నాయి, క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి శాలరీస్ ఎలా ఉన్నాయంటే 1:4 రేషియో ఉంది ప్రజెంట్. నార్మల్ అడ్మిన్స్కి డెవలపర్స్కి 1:2 అలా ఉందండి. 1:2, 1:1.5 అలా ఉంది. డెవాప్స్ ఇంజనీర్కి ఏంటంటే 1:4 ఉంది. మీకు ఒక 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే 12 lakhs వరకు ప్యాకేజ్ ఉంది. 12 lakhs, 15 lakhs, రైట్? 1:4 రేషియో ఉంది. So currently market is good, right? Yeah, so one of the fresher recently cracked the interview, he got 5.5 lakh package, 5.5 fresher. And one of the experienced guy, he's from non-IT background, he cracked the interview, he got 18 lakhs package. Okay, he's having 6 years experience. Okay, one of the student is mainframe student, is having 18 years experience. He got 32 lakhs package, right? Yeah, so packages అయితే చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి, కానీ టెక్నికల్లీ యూ నీడ్ టు బి వెరీ స్ట్రాంగ్. మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. డైలీ అట్లీస్ట్ 1.5 hour ప్రాక్టీస్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్. ఫైన్. ఇప్పుడు నేను 8 to 9 years ఎక్స్పీరియన్స్ నాన్ టెక్నికల్, సో టెక్నికల్ పెట్టవచ్చు. లాస్ట్ 3 years చూపించుకోవచ్చు. లాస్ట్ 3 years, 2.5 years మీరు పెట్టుకుని ట్రాక్ చేస్తే మీకు ఉన్న ప్యాకేజ్ పైన, ఓవరాల్ ప్యాకేజ్ పైన ప్యాకేజ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. ఓకే, కరెంట్లీ ఇప్పుడు 4 ఉంది. సో ఐ మీన్ టెక్నికల్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా పెట్టుకుంటారు. మీరు క్లౌడ్లో చేసినట్టుగా పెట్టుకోవచ్చు. AWS మీరు పెడతారు కదా, ఇప్పుడు AWS కోసం మీరు వస్తున్నారు కదా, AWS చూపించవచ్చు మీరు 3 years, లాస్ట్ 3 years చూపిస్తే మీకు 100% హైక్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. 100% ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్. యా, ఫైన్. సో అపార్ట్స్ ఫ్రమ్ దిస్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇవి కాకుండా ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, సో దట్ విల్ డిస్కస్. వాట్ ఈస్ సర్వర్? సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే ఏంటి అని ఇవన్నీ చూద్దామండి. డోంట్ వరీ. ఓకే,
సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా బేసిక్స్ అన్ని కవర్ అవుతాయి మనకి. సో టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్ క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, క్లౌడ్లో మనం ఏం చేస్తాం, రోల్స్ ఎలా ఉంటాయి, డేటా సెంటర్స్ ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు, ఎందుకు కాస్ట్ సేవింగ్, ఎంత కాస్ట్ సేవింగ్ అవుతుంది, వాట్ ఈస్ ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్, రైట్, సర్వీస్ మోడల్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా రేపు కవర్ అవుతాయి, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ విల్ వర్క్ ఆన్ బేసిక్స్ అండి. 2 days బేసిక్స్ ఉంటాయి. సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్ అంటే, రౌటర్ అంటే, ఐపీ అడ్రస్ అంటే, సబ్నెట్ మాస్క్, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి. ఓకే, యా. సో మన సెషన్స్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయినాయి. ఎస్టర్డే అబౌట్, సో టుడే క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్, రేపు క్లౌడ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది, రైట్. యా, ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే, can you share your WhatsApp number and email address in the chat, GoToMeeting chat? I provide my number here, 9642211711. మీరు ఈమెయిల్ అడ్రస్, వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తే మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది. ఎస్టర్డే రికార్డింగ్ కూడా ఫార్వర్డ్ చేస్తాం, రైట్. సో చాట్లో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ అండ్ వాట్సాప్ నెంబర్ కెన్ ప్రొవైడ్ హియర్. ఎనీవన్ న్యూలీ జాయిన్ టుడే. సో నా నెంబర్ నోట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ చార్ట్లో పెట్టాను నేను, 9642211711. Hello, Ram sir. Yeah, go ahead please. Yeah. I have a question on AWS. Like, we have CloudWatch tool, right? So, in CloudWatch tool, what we are covering here in this course? CloudWatch tool అంటే ఏంటండి, మీకు ఐడియా ఉందా? It is a monitoring tool where all cloud infra will be monitored, and if any alerts triggered, and what is the basic check, initial troubleshoot will be done by CloudOps engineer. Correct. Yes. So మనకు మానిటరింగ్ టూల్స్ 2 డిఫరెంట్ టూల్స్ కవర్ అవుతాయి AWS లో, CloudWatch, CloudTrail, రైట్. సో ఇవి ఏంటన్నది డీప్గా మనం చాలా డీప్గా వెళ్తాం, రైట్. ప్రాక్టికల్గా చెక్ చేస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. AWS లో CloudWatch, CloudTrail 2 మానిటరింగ్ టూల్స్ కవర్ అవుతాయి, చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి. ఓకే, సో the CloudWatch tool is explaining like a configuration part, or how CloudWatch tool works, and how to ఇప్పుడు మన సర్వర్లో CPU యూటిలైజేషన్ 90% అవుతుంది అనుకోండి, ఎలా మానిటర్ చేస్తాం, మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం CloudWatchలో. CloudWatch will monitor and it will trigger one email, right? సో అది ఎలా చేస్తాం అన్నది ప్రాక్టికల్గా మనం AWS లో చూస్తాం. చాలా డీప్గా ఉంటుందండి CloudWatch, CloudTrail. ఓకే. ఇప్పుడు టెక్నికల్గా మాట్లాడితే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అందరూ, అందుకే నేను ఇప్పుడు టెక్నికల్గా ఏం చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో మన సెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. Sure. Thank you. Fine. So ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో yeah, go ahead please. Yeah, Ishwar. Sir, సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ గా చేంజ్ అవ్వాలంటే, సో హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటి రెజ్యూమేలో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందా? యా, అడ్మిన్స్ చాలా మంది స్విచ్ అవుతున్నారు ఇప్పుడు. అడ్మిన్స్ రోల్స్ లేవు ప్రెసెంట్, రైట్. అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్. నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కూడా అడ్మిన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్. సో ఐ జాయిన్డ్ యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ విత్ వెరైజాన్ డేటా సర్వీసెస్ ఇన్ 2005 యాజ్ ఏ విండోస్ అడ్మిన్, రైట్. సో తర్వాత VMwareకి మూవ్ అయ్యాను, తర్వాత లెనక్స్ మూవ్ అయ్యాను, తర్వాత స్టోరేజ్ మూవ్ అయ్యాను. సో 2012లో క్లౌడ్ డెవాప్స్ అప్గ్రేడ్ అయ్యి క్లౌడ్ డెవాప్స్ నేర్చుకుని దెన్ ఐ మూవ్ టు క్లౌడ్ అండ్ డెవాప్స్. ఓకే, సో మీకు చాలా ఈజీ ఉంటుందండి, అడ్మిన్స్కైనా, డెవలపర్కైనా, టెస్టర్కైనా క్లౌడ్ రావాలంటే చాలా ఈజీ. ఈవెన్ నాన్ ఐటీ గైస్ ఆల్సో చాలా ఈజీగా మూవ్ అయిపోవచ్చు. ఓకే, సో అది ఎలా ఏంటన్నది నేను చెప్తాను సెషన్స్లో, చాలా ఈజీగా కోప్ అవ్వచ్చు. ఓకే సార్. ఫైన్. Yeah, fine. Can you see my screen, everyone? Can anyone confirm? Yes, sir. We can see that. Yeah. Fine. So today we are going to discuss about cloud computing. So cloud computing and ANT. So where we use cloud infrastructure. Project teams enduku cloud move avunnaru, right? What are the advantages of cloud? So what is cost saving? What are the things available? We'll try to understand. Right. Anyone newly joined today? So ఈరోజు ఎవరైనా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి GoToMeeting లో పింగ్ చేయండి, హాయ్ అని పెట్టండి.
మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్, వాట్సాప్ నెంబర్ పింగ్ చేయండి. I provide you previous recordings. Yesterday we discussed about technical questions and general questions, and day before yesterday DevOps introduction, right? What is DevOps, what is automation, why automation, right? So 2 videos మీకు వస్తాయి. Just మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్, వాట్సాప్ నెంబర్ ఇవ్వండి in the GoToMeeting chat. GoToMeeting chat లో పెట్టండి, so that will provide you previous recordings. So నా మొబైల్ నెంబర్ 9642211711 is my mobile number. So I am DevOps and Cloud Trainer. My name is Ram. I am having 16 plus years of experience in IT. Last 8 years I am working on DevOps and Cloud practices, and I am working on multiple projects governed by the DevOps and Cloud technologies. Fine. So anyone newly joined today, so post your email address and phone number in the GoToMeeting chat. Yeah, let's get started. Fine. So today's agenda here is what is cloud computing? Cloud computing and enti, benefits of cloud computing, types of cloud computing, types of cloud services, what is cost saving, why the project teams are looking for cloud infrastructure, right? So ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. మన సెషన్స్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సెషన్ అండి. ఈ సెషన్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ సెషన్. మన బ్యాచ్ నెంబర్ 72 కాదండి, 73, yes, 73, right? So our batch number is 73. So far 72 batch is going to complete. Okay, 73 batch, this is a new batch, right? 9 AM to 10 AM. Let us go with one by one here. Okay, what is cloud computing? So anyone having idea cloud computing and ఏంటండి? Anyone having idea about this? It's a on-demand availability of computer system, resources, storages, and computing power without direct active management by the user. What does it mean? And the end, right? Yeah, let's assume that there is no cloud concept. Asal cloud ledanukondi kodise. Okay, so మన infrastructure అంతా కూడా local data center లో ఉందనుకోండి, local server room లో, right? So when we have local servers, local data center servers, right, what will happen? We can take the full control of them, right? మనకి లోకల్ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, సో సింపుల్గా మన సర్వర్స్ అన్ని ఫుల్ కంట్రోల్ తీసుకుని ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకోండి, డైరెక్ట్గా యాక్సెస్ అయ్యి సర్వర్ రూమ్లోకి వెళ్ళి మనం చెక్ చేసి రిజాల్వ్ చేసి మళ్ళీ కెన్ బ్రింగ్ బ్యాక్ టు ఒరిజినల్ స్టేట్, రైట్? సో మనకి లోకల్ సర్వర్స్ ఉంటే మనం ఫుల్గా కంట్రోల్ తీసుకుంటాం. సో వీ కెన్ వర్క్ ఆన్ ది సర్వర్స్, వీ కెన్ డిప్లాయ్ ది సర్వర్స్, వీ కెన్ మాడిఫై ది సర్వర్స్, వీ కెన్ చేంజ్ ద కాన్ఫిగరేషన్, వాట్ ఎవర్, రైట్? సో దట్ వాస్ ద కేస్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఎగో. ఒక 10 years back అలా ఉండేది. So however, with the introduction of cloud, everything has been changed now, right? So our infrastructure is no longer sitting inside of our local data center. So rather it is being offered by a cloud provider like AWS, Azure, Google Cloud. So vendors వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా వాళ్ళ డేటా సెంటర్ లో బిల్డ్ చేసి మనకు సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, రైట్? సో యాజ్ ఏ కస్టమర్, యాజ్ ఏ యూజర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం? వీ కెన్ యూజ్ ద సర్వీసెస్. For that usage we have to pay the bills, okay, like gas bills, electricity bills. So మనం ఏదైనా సర్వర్ వాడామనుకోండి, సర్వర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్లౌడ్ నుంచి సర్వర్ బిల్డ్ చేస్తాం అనుకోండి. So how many hours we use the server, for that usage we have to pay the bills. Like for example 1 hour use చేస్తాం per day, 1 hour కి పే చేస్తాం bills. 4 hours use చేస్తాం, 4 hours కి పే చేస్తాం. 9 hours use చేస్తాం, 9 hours పే చేస్తాం, right? So which is nothing but pay as you go model, right? సో మనం దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ రెంటింగ్ అండి, రెంట్ అలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సర్వర్స్ అన్ని కూడా. ఓకే, యా. సో ఇది కరెంట్లీ మనం యూజ్ చేసే మోడల్ అండి, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ మోడల్. ఓకే, మన క్లౌడ్ నుంచి వెండర్ నుంచి సర్వర్స్ తీసుకుని యూజ్ చేసి వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్. ఓకే, యా. నౌ ఇట్ ఈస్ ఏ గూగుల్ డ్రైవ్. గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఈ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? యా, ఫోన్లో ఉంటుంది. సో యాక్చువల్గా దిస్ విల్ బి అవైలబుల్ ఎక్కడ ఉంటుందండి? ఆన్లైన్ డేస్. గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది?
when you log in Gmail ఉంటుంది కదా గూగుల్ డ్రైవ్, Gmail login అయ్యి, yeah, so if you go to here, this is the drive. So ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎందుకు మనకి, why we require Google Drive? Right, to store the data, to store the files, whatever, right? Yeah, so ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే, yeah, Google Gmail ఉంటుంది, right? Yeah, fine. So when we upload any files into Google Drive, ఎక్కడ అప్లోడ్ అవుతాయండి ఫైల్స్ అన్ని కూడా? ఈ గూగుల్ డ్రైవ్ లో కొన్ని ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేసాం, ఎక్కడ అప్లోడ్ అవుతాయి? బ్యాక్ ఎండ్ there will be a server, right? So actually it is not a server, it is a, we can say, data center, right? So when we upload any files into Google Drive, those files will be uploaded into directly Google data center, right? Yeah, Google data center lo files anni upload avutayi. Fine. Now what is data center? Let's try to understand. Data center is a server room. So people will call it as room or network room, right? It is a server room, right? Yeah, so data center lo em untayi, we can host servers, network and backup devices, storages and load balancers, right? Routers, switches, etc. Right? ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్ లో హోస్ట్ చేస్తాం. Fine. So who will take care of this? Who will take care of these devices? Respective engineers will take care of this resources, right? Servers ni server admins manage చేస్తూ ఉంటారు, network ni network admins, backup device, backup team manage చేస్తూ ఉంటారు, right? Respective engineers will maintain these devices. Okay. Now let's try to understand the cloud advantages. Yeah, before going to cloud advantages, this one, right? Yeah, fine. So మనం ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తామండి గూగుల్ డ్రైవ్ లో. Yeah, so when we upload any files అనే మనకి డ్రైవ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, Gmail లో ఉంటుంది, రైట్? సో Gmail వాళ్ళు 14 GB ఫ్రీ ఇస్తారు మనకి, 14 or 15 GB నియర్లీ, రైట్? సో ఆ ఫైల్స్ మనం ఆ జీబీలో మనం డేటా అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో వెన్ వి అప్లోడ్ ఎనీ ఫైల్స్ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా గూగుల్ డేటా సెంటర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఫైల్స్. మనం గూగుల్ డేటా సెంటర్ అంటే సర్వర్ రూమ్ ఉంటుంది, గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ వాళ్ళది, రైట్? సో గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళది డేటా సెంటర్ ఉంటుంది. ఆ డేటా సెంటర్లో మన ఫైల్స్ డేటా అంతా కూడా సేవ్ అవుతుంది, రైట్? సో అయితే ఇక్కడ నార్మల్గా మనం డ్రైవ్లో సేవ్ చేయడం అంటే ఫిజికల్గా సేవ్ చేస్తూ ఉంటాం, కానీ సో ఒక డేటా సెంటర్లోనే డైరెక్ట్గా సేవ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు, ఎందుకంటే క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత, రైట్? ఫైన్. సో అసలు డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? డేటా సెంటర్ ఈజ్ ఏ, we can say, సర్వర్ రూమ్ అంటాం, వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్. సర్వర్ అంటే ఏంటి? అది రేపు చూస్తాం, మండే చూస్తాం మనం. సర్వర్ అంటే ఇట్స్ ఏ హై కంప్యూటింగ్ పవర్ మిషన్, రైట్? మన ల్యాప్టాప్ డెస్క్టాప్ లానే సర్వర్ కూడా ఉంటుంది. సో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ అంటే సో హై సిపియు, హై మెమరీ, హై హార్డ్ డ్రైవ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ ఒకటే, డిఫరెంట్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో ఇదంతా ఒకటే నేమ్ అండి, డేటా సెంటర్ అన్న సర్వర్ రూమ్ అని అంతా ఒకటే. సో ఈ డేటా సెంటర్ లో సర్వర్ రూమ్ లో ఈ డివైసెస్ అన్ని కూడా సేవ్ అయి ఉంటాయి, సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్విచెస్, రౌటర్స్, ఇవన్నీ కూడా ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్ మెయింటైన్ చేస్తుంటారు, లోకల్ డేటా సెంటర్ ఇంజనీర్స్. ఓకే. సో అయితే ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటో చూద్దాం. అసలు క్లౌడ్ ఆప్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ ఎలా ఉంటే చూద్దాం. బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్, ఓకే, let us take small project here. Let us take small Java project.
సో ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మనకి ఏం కావాలి ఫస్ట్, వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ రిక్వైర్డ్ సర్వర్స్ అండి. సర్వర్స్ లేకుండా ప్రాజెక్ట్ రన్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా కూడా సర్వర్స్ లోనే స్టోర్ అవుతుంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ జావా ప్రాజెక్ట్. వీ కెన్ సే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టార్ట్అప్. సో ఈ స్టార్ట్అప్ కంపెనీకి మనం వీఆర్ యూజింగ్ ఫిజికల్ సర్వర్ సెటప్. సో ఫిజికల్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, నాట్ క్లౌడ్ సర్వర్స్. ఓకే, ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ. సో ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ యూ వాంట్ టు స్టార్ట్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ బిఫోర్ గెటింగ్ రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్. సో ఏ ప్రాజెక్ట్, ఏ కంపెనీ అయినా సర్వీస్ కంపెనీస్ ఏం చేస్తారంటే క్లయింట్ నుంచి ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొస్తారు, రైట్? సో దిస్ ఇస్ స్టార్ట్అప్ కంపెనీ ప్రాజెక్ట్ దట్ ట్రైన్ టు గెట్. ఓకే, సో యూఎస్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. So before getting the real project, we need to prepare something which is POC. What is POC, anyone? Alan, guys. Before getting real project from client, we need to prepare POC and we need to showcase to client. What is POC? Proof of concept. It's a proof of concept, right? So we need to prepare some POC and we need to showcase to client. So what is proof of concept? We need to showcase something, evidence, right? For example, if you want to buy any laptop or mobile, what we will check? We'll check some testimonies, some proofs, right? Same way, so when you want to get real project, oka project manaku kavali client nunchi ante we need to prepare some sample project and we need to showcase to client, right? Yeah, once we showcase to client, what will happen? We'll see that. So ee POC normal ga 45 days timeline untundandi. 45 days timeline untundi. So within 45 days లో ఈ POC కంప్లీట్ చేసి క్లయింట్ కి చూపిస్తే, సో క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తే విల్ గెట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ POC క్లయింట్ ఆస్క్ యూ టు టేక్ 2 డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్, 2 QA సర్వర్స్, 2 ప్రాడ్ సర్వర్స్, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఈ POC ప్రిపేర్ చేస్తాకి మనం ఈ సర్వర్స్ కావాలి, రైట్? సో క్లయింట్ ఆస్క్ యూ టు టేక్ 2 డెవలప్మెంట్, QA, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్. ఎందుకు ఇన్ని సర్వర్స్ కావాలి అంటే డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన కోడ్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ లో బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్ టెస్ట్ చేయాలి. క్యూఏలో టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేస్తాం, రైట్? సో డైరెక్ట్గా డెవలప్మెంట్ అయిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయకూడదు, రైట్? కోడ్ స్టాండర్డ్స్ చెక్ చేయాలి, డూప్లికేట్ లైన్స్, ఎర్రర్స్ చేయని కూడా చెక్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో డిప్లాయ్ చేయాలి, రైట్? యా, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ ఫస్ట్ 30 days developers will work on development servers. So once development is completed, after that testers will test from 31 days to 40 days. Testing జరుగుతుందండి, కోడ్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో ఒకసారి టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత 31 days to 45 days ఏమవుతుందంటే కోడ్ అంతా కూడా డిప్లాయ్ అవుతుంది ప్రొడక్షన్లో, రైట్? ఒకసారి డెవలప్ చేసిన కోడ్ అంతా టెస్టింగ్ జరిగిన తర్వాత కోడ్ అంతా కూడా అప్లికేషన్ అంతా కూడా డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత, సో ఆ డిప్లాయ్మెంట్ అప్లికేషన్ని మనం క్లయింట్కి చూపిస్తూ ఉంటాం. సో అప్పుడు క్లయింట్ అప్రూవ్ చేస్తేనే విల్ గెట్ ఎ రియల్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, యా, సో ఫర్ దిస్ సెటప్ ఏం కావాలంటే, ఇది సెటప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ద సర్వర్స్ వీ నీడ్ టు ప్రొక్యూర్ ద లైసెన్సింగ్ ఫస్ట్, లైసెన్సెస్, రైట్? యా, లైసెన్స్ కావాలి మనకి. సో లైసెన్స్ అంటే మినిమం ఎంత ఉంటుందండి పీరియడ్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ విండోస్ లైసెన్సింగ్, వాట్ ద మినిమం పీరియడ్ వుడ్ బి? మన POC 45 days ఉంది, కానీ లైసెన్స్ కావాలంటే మినిమం ఎన్ని మంత్స్ ఉంటుంది, ఎన్ని డేస్ ఉండొచ్చు? మినిమం 1 year అండి. సో మన POC ఉందని 45 days, 1 month, 2 months ఇమ్మంటే ఎవరు లైసెన్స్? ఓకే, సో మినిమం 1 year we need to buy. ఓకే, yeah, so after that we required one admin to set up the servers. Developers ki server setup knowledge ఉండదు, admins కావాలి మనకి. ఓకే, ఒక admin recruit చేసుకోవాలి. తర్వాత we required one server room కావాలి. We required one central AC to configure the servers. Without AC servers will not work, right? We required network, required security,
సర్వర్ సెక్యూరిటీ, డేటా సెంటర్ సెక్యూరిటీ, రైట్? సో ఇవన్నీ కావాలండి మనకి. ఈ సర్వర్ సెటప్ చేయాలంటే ఇవన్నీ లేకుండా వర్క్ అవ్వు. ఒక సర్వర్ రూమ్ లేకుండా, ఏసీ లేకుండా, నెట్వర్క్ లేకుండా సర్వర్స్ వర్క్ అవ్వు, రైట్? యా. సో ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ అనుకుంటాం మనం. నో అదర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్, రైట్? సో ఇఫ్ ద క్లయింట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్ we get real project, right? Yeah. So here this is the physical setup. Project ki ela setup chestam. So when we use cloud servers ela setup untundo chuddam okasari. Okay, so idi physical environment andi. Cloud lo em jarugutundo chuddam okasari. Yeah, now same requirement, same setup, we can use the cloud servers to set up this. Okay, yeah. Now same Java project, yeah. So same startup company, startup. So here we use cloud servers, AWS servers. Fine. So now here ikkada em jarugutundo chuddam. Yeah, same POC, proof of concept. So 45 days timeline, right? Yeah. Physical servers, when you want to configure physical servers eppadaithe మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఫస్ట్ మనం we can place the order with vendor అండి. ఓకే, ఇవన్నీ physical servers అనుకున్నాం కదా. First we need to place the order with vendor. They take 1 week or 10 days time to deliver. Once they deliver the servers, we need to move to data center. We need to configure. We need to install operating system, Windows, and applications, licenses, everything. After that, we can move to production, right? Yeah. So, can you cloud lo em jarugutundo chuddam okasari. Yeah. So we required development servers, for example, 2 development servers, right? So ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనకు సర్వర్స్ కావాలంటే వీ నీడ్ టు ప్లేస్ ద ఆర్డర్ విత్ వెండర్, రైట్? సో కానీ క్లౌడ్ లో అలా కాదండి. వెన్ ఎవర్ యూ రిక్వైర్డ్ ఎనీ సర్వర్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ విత్ ఇన్ 1 minute. ఇన్ క్లౌడ్ లో 1 minute లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. 1 server or 100 servers or 1000 servers also you can create 1 minute, within 1 minute. So cloud servers are on demand servers. What is on demand, anyone? Cloud servers are on demand servers. What is on demand? So instant servers we can create instantly, immediately, right? Yeah. So for first 30 days we can create 2 servers for development. Once development is completed, we can create 2 more servers for testing. 2 servers from 31 days to 40 days. So we don't need to create at a time all the servers, right? Yeah. So after that, once testing is completed, we can create 2 more servers for production, prod, 41 days to 45 days. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒకసారి మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసే అవసరం ఉండదండి. సో వెన్ ఎవర్ యూ నీడ్ సర్వర్స్ ఇమీడియట్లీ కెన్ క్రియేట్ ఇమీడియట్లీ విదిన్ 1 minute, రైట్? సో నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎట్ ఏ టైమ్ ఆల్ ది సర్వర్స్, రైట్? యా. నౌ సో క్లౌడ్లో ఏం జరుగుతుందంటే we don't require any licensing అండి. లైసెన్సింగ్ మనకు అవసరం లేదు. క్లయింట్ విల్ టేక్ కేర్. నో లైసెన్స్, no admin required here because DevOps nears cloud engineers configure chestar. No admin required, no server room required because cloud vendor will maintain the server room. We don't need to maintain server room here. No central AC because data centers will be maintained by vendors only, right? No network also not required here. No data center security, that will be taken care by cloud vendor. So ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదండి ఇక్కడ. సో when we build cloud servers ఇవన్నీ కూడా మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా క్లౌడ్ వెండర్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. యా. నౌ సో ఈ POC సక్సెస్ అయిందనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? వి గెట్ రియల్ ప్రాజెక్ట్ ఫ్రమ్ క్లయింట్. సో ఈ POC సక్సెస్ కాలేదనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, రైట్? ఇదంతా కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ కదా.
సో ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, అదే వేరే ఎస్టాబ్లిష్ కంపెనీ అనుకోండి, ఈ సర్వర్స్ అన్ని వేరే ప్రాజెక్ట్ మూవ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇది స్టార్ట్అప్ కంపెనీ, ఫస్ట్ ప్రాజెక్ట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గెట్ ఫ్రమ్ ది క్లయింట్. సో అయితే ఇక్కడ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో, ఫిజికల్ సెటప్లో ఈ ప్రాజెక్టు ఈ పిఓసి రిజెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, క్లయింట్ అప్రూవ్ చేయలేదు. అప్రూవ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? దిస్ ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో ఫిజికల్ మీరు చెప్పేది ఫిజికల్ సెటప్ చెప్తున్నారు కదా, ఈ సర్వర్ టు QA టు ప్రొడక్షన్ ఇవన్నీ ఫిజికల్ సర్వర్. ఇది ఫిజికల్ సెటప్ అండి. ఫిజికల్ సెటప్ యా, ఇది క్లౌడ్ సెటప్. ఇక్కడ ఈ పిఓసి ఫిజికల్ లో బిల్డ్ చేసాం, ఇది క్లౌడ్ సర్వర్స్, AWS సర్వర్స్. సో యు మీన్ అవన్నీ ఫిజికల్ సెటప్ మనము రెడీ చేసుకోవాలి, ఆ ఫిజికల్ ఎలిమెంట్ టు QA and Q ప్రొడక్షన్ ఆ ఫిజికల్ సెటప్. యా యా. సో ఇది చాలా ఈజీ ఉంటుందండి, సర్వర్స్ క్రియేషన్ అంటే చాలా చాలా ఈజీ ఉంటుంది. బెస్ట్ సింగిల్ సారేన పిక్చర్ చూపియగలరా మన డేటా సెంటర్ సర్వర్ రూమ్ అవన్నీ చూద్దాం. డెఫినెట్లీ. యా, ఫైన్. సర్వర్ అంటే ఎలా ఉంటుందో రైట్. యా, ఫైన్. సో ఈ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో సెటప్ చేసిన పిఓసి సక్సెస్ అయితే ఇట్ ఇస్ ఫైన్. సో నాట్ అప్రూవ్డ్ బై క్లయింట్, క్లయింట్ అప్రూవ్ చేయలేదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? దిస్ ఇస్ వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ, ఎందుకంటే వేరే ప్రాజెక్ట్ లేదు మనకి. సో ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా వేస్ట్ ఆఫ్ మనీ. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఫిజికల్లో $500 విల్ బి వేస్టెడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ మనం బిల్డ్ చేసి పిఓసి స్టార్ట్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ $500 విల్ బి వేస్టెడ్. అదే క్లౌడ్ సర్వర్లో, క్లౌడ్ సెటప్లో ఈ పిఓసి రిజెక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే $100 విల్ బి వేస్టెడ్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ కాస్ట్ రిడక్షన్, రైట్? సో క్లౌడ్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లెస్ కాస్టింగ్. అంటే మన క్లౌడ్ సెటప్ యూజ్ చేస్తే 1/3 కాస్ట్ విల్ బి సేవ్డ్. ఓకే, అందుకే ఇప్పుడు ఎవరైతే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారో దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ మూవింగ్ టు క్లౌడ్. ఓకే, యా. సో ఇది క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ అండి, క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్. సో మనం ఫిజికల్ యూజ్ చేస్తే ఇమీడియట్గా సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేయలేం, అంటే ఆన్ డిమాండ్ ఉండదు ఫిజికల్లో. సో మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక సర్వర్ కావాలండి, ఫిజికల్ సర్వర్ రెడీ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది? ఫస్ట్ యూనిట్ టు గెట్ ద సర్వర్ ఫ్రమ్ వెండర్, రైట్? డెల్ కానీ HP కానీ ఆర్డర్ చేయాలి. సర్వర్ వచ్చిన తర్వాత సర్వర్ రూమ్లో మూవ్ చేసి నెట్వర్క్ పవర్ అన్ని కనెక్ట్ చేసి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసి అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి అండ్ వీ కెన్ టెస్ట్ ద సర్వర్ అండ్ వీ కెన్ మూవ్ టు ప్రొడక్షన్. సో దట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్, రైట్? బట్ ఫిజికల్ సర్వర్లో అలా ఉంటుంది. క్లౌడ్ సర్వర్ ఎలా ఉంటుందంటే బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ విత్ ఆల్ ప్యాకేజెస్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. సో అది క్లౌడ్ అడ్వాంటేజ్. మనకి ఇక్కడ టైం సేవింగ్, కాస్ట్ సేవింగ్ క్లౌడ్లో. సో అదే ఫిజికల్లో అయితే యా, కాస్ట్ సేవింగ్ ఉండదు, కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, టైం కూడా ఎక్కువ పడుతుంది. సో అందుకే ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. సో whoever using physical environments, they are migrating to cloud, right? సో ఈ సర్వర్స్, డేటా సెంటర్స్ మనకు అన్ని కూడా మండే కవర్ అవుతాయండి డెఫినెట్గా. సో ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్ హియర్. ఫిజికల్ సర్వర్ ఇమేజెస్ చూడండి. సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్ రూమ్ అండి, సింపుల్గా ఇలా ఉంటుంది సర్వర్ రూమ్ అంటే. ఎలా ఉంటుందండి సర్వర్ రూమ్ అంటే? ఎలా ఉంటుంది? చాలా పెద్ద ఒక ఫ్లోర్ సర్వర్ రూమ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ సర్వర్ రూమ్లో డిఫరెంట్ సర్వర్స్ అంటే ఇలా ఉంటాయి, ర్యాక్స్ ఎలా ఉంటాయి. ఆ ర్యాక్స్లో సర్వర్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసి, సో ఇవి చూడండి, ఇవి సర్వర్స్, బ్యాక్ సైడ్ ఉండే బ్యాక్ ప్యానల్ అండి, సర్వర్ బ్యాక్ ప్యానల్. సో ఈ సర్వర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసి సర్వర్స్ని కనెక్ట్ చేసి ఆ సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత సో అవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ టీమ్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. ఇంకా డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే సో దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది సర్వర్, దే స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ఇది సర్వర్ అండి, ఇలా ఉంటుంది సర్వర్. హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది సర్వర్కి. సో ఈ సర్వర్ చాలా ఫాస్ట్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. అందుకే డేటా సెంటర్లో ఏసీ చిల్డ్ ఉంటుంది బాగా, -4 degrees 5 degrees అలా ఉంటుంది. సో మీరు డేటా సెంటర్కి ఎంటర్ అయితే ఆ ఎన్వైరన్మెంట్లోనే రన్ అవుతాయండి సర్వర్స్. యా, సో చాలా హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సర్వర్లో.
ఏసీ మ్యాండేటరీ అండి, మ్యాండేటరీ లేకుండా ఏసీ లేకుండా వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో మాకు మా ఆఫీస్లో ఒక ఫ్లోరే డేటా సెంటర్ ఉంటుంది, రైట్. వెన్ వి ఎంటర్ ఇన్ టు ద డేటా సెంటర్, రైట్, సో మేము ఎక్స్ట్రా జాకెట్స్ వేసుకుని ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాం, ఎందుకంటే చాలా చిల్డ్ ఉంటుంది డేటా సెంటర్లో. ఫైన్, యా. సో ఇదంతా కూడా మండే రోజు మనం చూద్దాం. మండే సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, సర్వర్లో ఉండే ఫీచర్స్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అయినాయి ఒకప్పుడు, ఇప్పుడు క్లౌడ్లో ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఇవన్నీ డిఫరెన్సెస్ చూస్తాం. ఫైన్. సో ఇప్పుడు నార్మల్ గా మనం పర్సనల్ గా చేయాలనుకుంటే ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ కావాలి. లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక ప్రాజెక్ట్ కావాలంటే రైట్ సైడ్ క్లౌడ్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా స్టార్ట్ చేస్తే న్యూ ప్రాజెక్ట్, సో ఇవన్నీ ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దట్ అడ్మిన్స్ అవర్ రూమ్ ఏసీ నెట్వర్క్, ఇట్స్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సో ఇవన్నీ డైరెక్ట్ గా మనం క్లౌడ్ నుంచి ఆన్లైన్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్లైన్. yes, కరెక్ట్, యా. సో మనం ఒక QA కి పైన ఏంటన్నారు, QA ప్రొడక్షన్ కి పైన ఇదండి డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్. సో ఇది ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనం ఒక 10 years బ్యాక్, ఒక 15 years బ్యాక్ మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, మనకి ఏదైనా మ్యారేజ్ ఫంక్షన్, బర్త్డే ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, సో ఒక కుక్ని తీసుకొచ్చి కుక్ అండ్ ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చి కుక్ చేయించేవాళ్ళం ఒకప్పుడు. సో ఇప్పుడు ఏమైంది, అంతా క్యాటరింగ్ ఇచ్చేస్తాం ఇమీడియట్గా. సో వాళ్ళు వస్తారు, అన్ని సప్లై చేస్తారు, క్లోజ్ చేస్తారు, సో వాళ్ళకి మనకు బిల్ పే చేస్తారు. సో 10 years 15 years బ్యాక్ విలేజెస్లో, ఈవెన్ సిటీలో కూడా సో అన్నీ మనమే అరేంజ్ చేసుకుని అన్నీ ప్రిపేర్ చేయించి అన్నీ మనమే చూసుకునేవాళ్ళం. సో అది ఫిజికల్ సెటప్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే ఇన్స్టెంట్ అనమాట, మనం ఆర్డర్ చేస్తే వచ్చేస్తాం. ఓకే, యా. నా ఈ క్లౌడ్ అనేది వాళ్ళు ఎవరు చూస్తారు, సో ఆల్ దోస్ వెండర్, గూగుల్ వెండర్, సో ఇప్పుడు AWS ఉంది అనుకోండి, AWS వెండర్ అమెజాన్ వాళ్ళే చూసుకుంటారు. అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఆర్ వర్క్ సర్వీసెస్, వెబ్ సర్వీసెస్ అమెజాన్ వాళ్ళే డేటా సెంటర్ అంతా హ్యాండిల్ చేస్తారు. యా, సో దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మూవింగ్ టు yes, యా. సో మన రోల్ ఏముంటుందంటే సింపుల్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం, సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఇవి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో నౌ యా, సో వెన్ we upload any files into Google Drive, those will be directly saved into Google Data Center, right? Yeah, so data center లో సేవ్ అవుతాయి. Now, so cloud computing is having 5 essential characteristics, 3 service models and 4 deployment models. What are those? We'll try to understand. So essential characteristics అంటే ఏంటి, సర్వీస్ మోడల్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం. So we have 5 essential characteristics which are like, first one is on demand. On demand అంటే ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ, instantly, right? So whenever you require any server or storage or network, that should be available immediately, which is nothing but on demand, right? సో మనకి ఇన్స్టెంట్గా కావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక ప్రాజెక్ట్, మన డెవలపర్స్కి 10 సర్వర్స్ కావాలనుకోండి, ఇమ్మీడియట్గా విత్ ఇన్ 1 minute క్రియేట్ చేసేయచ్చు విత్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ప్యాకేజెస్, రైట్, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆన్ డిమాండ్. ఓకే, సో క్లౌడ్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయడం, అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి, చాలా ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, బ్రాడ్ నెట్వర్క్ యాక్సెస్. వాట్ ఈస్ దిస్? సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, దోస్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్, from your home, from your office, even though from your mobile also you can access, which is nothing but broad network access. With the proper authentication only you can access. Authentication లేకుండా యాక్సెస్ చేయాలి. క్లౌడ్లో ఉన్న మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా సో ఎక్కడి నుంచైనా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు, which is nothing but broad network access. Next one is resource pooling. What is resource pooling? So whatever resources already available, what we are using, which we are using, that we can reuse a number of times. For example, servers ni n number of times reuse, storages ni n number of times reuse. So whatever resources are available, those we can reuse, which is nothing but resource pooling. Next one is a rapid elasticity. Excuse me. So elasticity, what is elasticity? For example, I am working on database server. For database server lo work chestunna, developers work chestaru anukondi. So middle of the activity, server is getting some performance issues. So on the fly, we can increase the RAM, can increase the CPU, we can increase the hard drive, right? So which is nothing but elasticity. By single click, we can increase the resources. By single click, we can decrease the resources on the fly without any downtime. Downtime and ఏంటండి?
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తున్నారండి, మీ ల్యాప్టాప్లో సమ్ ఏదో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ల్యాప్టాప్ స్లో అయిపోయింది, ఇమ్మీడియట్గా ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ చేయగలరా? నో, రైట్? సో ఎందుకంటే ఫిజికల్గా ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ మనం ఓపెన్ చేసి అక్కడ అన్ని చేయడం చాలా ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం, రైట్? సో అదే క్లౌడ్ సర్వర్లు అనుకోండి, ఆన్ ది ఫ్లై వితౌట్ ఎనీ డౌన్ టైం ల్యాప్టాప్ని షట్ డౌన్ చేసే అవసరం ఉంది మనకి. క్లౌడ్లో అయితే సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేసే అవసరం ఉంది. సో డైరెక్ట్గా మనం క్లిక్ చేస్తే ర్యామ్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, సిపి ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎలాస్టిసిటీ, ర్యాపిడ్ ఎలాస్టిసిటీ, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెజర్డ్ సర్వీస్. ఇప్పుడు నా ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ డే లైక్ యుఎస్ టైమింగ్స్ ప్రకారం 12:45 డౌన్ టైం ఉంటుంది, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 10 to 15 minutes ఎవ్రీ డే, వెదర్ ఇట్స్ సాటర్డే. అది కానీ అది ఎందుకు వస్తుంది? డౌన్ టైం అంటే మెయింటెనెన్స్ టైం అండి, మెయింటెనెన్స్ టైం అంటారు. సో డౌన్ టైం అంటే మెయింటెనెన్స్ టైం, అంటే సమ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్ ఉంటా ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు మనకి లేటెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ కూడా లేదు, మెయింటెనెన్స్ టైం కూడా అసలు జీరో. సర్వర్ మెయింటెనెన్స్ అంటే మేబీ సమ్ అప్గ్రేడేషన్స్ అవి చేస్తూ ఉంటాం, అప్గ్రేడ్ చేయడం, మాడిఫై చేయడం చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, యా. సో ఇప్పుడు మనకు లేటెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత మెయింటెనెన్స్ డౌన్ టైం కూడా లేకుండా జీరో డౌన్ టైంతో వర్క్ చేస్తున్నాం. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెజర్డ్ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ మెజర్డ్ సర్వీస్? సో వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్, those are measured. For example, ఒక సర్వర్ని మనం 9 hours యూజ్ చేస్తున్నాం, మార్నింగ్ 9 to 6. That 9 hours we have to pay the bills, only that 9 hours. ఒక సర్వర్ని 1 hour యూజ్ చేస్తున్నాం పర్ డే, ఓన్లీ 1 hour we have to pay the bills. క్లౌడ్లో అయితే, క్లౌడ్లో ఎన్ని అవర్స్ యూజ్ చేస్తాం అన్ని అవర్స్ బిల్ పే చేస్తాం. అంటే సర్వర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక ఐపీ జనరేట్ అవుతుంది సర్వర్కి, సో అక్కడి నుంచి కౌంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. మన సర్వర్ని స్టాప్ చేసాం అనుకోండి, బిల్లింగ్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. ఇట్స్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ రెంటింగ్. ఓకే, అదే ఫిజికల్ అనుకోండి అలా ఉండదు మనకి, రైట్? సో క్లౌడ్లో అయితే వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్, ఫర్ దట్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్, లైక్ గ్యాస్ బిల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్. గ్యాస్ బిల్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్స్ ఎలా పే చేస్తాం? యూనిట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఫర్ దట్ యూసేజ్ వీ హ్యావ్ టు పే ద బిల్స్, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెజర్డ్ సర్వీస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఈ స్లైడ్లో? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ before moving to next slide? Anyone having any questions on the slide? Yeah. Now let us move to next slide. We have 3 service models. What are those? Okay, so IaaS, infrastructure as a service. Okay, PaaS, platform as a service. SaaS, software as a service. What is IaaS? Infrastructure as a service అంటే ఏంటి? So as a cloud engineer, as a DevOps engineer, మనం ఏం చేస్తామంటే we create infrastructure, on top of that we deploy the application. అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేసి, EC2 ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసి AWS లో, on top of that we deploy Java, Git, Maven, whatever. Okay, yeah, which is nothing but infrastructure as a service. And infrastructure paina application deploy chestam, right? So next one, second one is platform as a service. What is platform as a service? So when we log in into the cloud platform, already that application is available. And for example, Kubernetes ఉంది అనుకోండి, Kubernetes ఒక అప్లికేషన్ ఉంది, మన క్లౌడ్లో లాగిన్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం Kubernetes యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఏమని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ? ఫస్ట్ ఏం చెప్పాం? ఒక సర్వర్ బిల్డ్ చేసి సర్వర్ పైన డిప్లాయ్ చేయాలని చెప్పాం, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్. ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే వన్స్ వీ లాగిన్ ఇన్ టు ద క్లౌడ్, దట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. వాట్ ఈస్ దిస్? దిస్ మెయిన్లీ ఫర్ రీయూజబిలిటీ. ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే గూగుల్ డ్రైవ్, వన్ డ్రైవ్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ అండ్ ఫ్లిప్కార్ట్, ఇవన్నీ కూడా సాస్లోకి వస్తాయండి. సాఫ్ట్వేర్ యాజ్ ఎ సర్వీస్, సాఫ్ట్వేర్ రీయూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది సర్వీస్ మోడల్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లౌడ్. 3 సర్వీస్ మోడల్స్: IaaS, PaaS, SaaS. Next one is deployment models. These are the deployment models, 4 deployment models. So private cloud, hybrid cloud, community cloud, public cloud.
4 deployment models are available here. Okay, what is private cloud? Private cloud ante enti, right? Yeah, so private cloud ante on premises cloud andi, మన local data center servers, local system లో మనం సేవ్ చేసుకుంటాం డేటాని. సో లోకల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటాం. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ క్లౌడ్? పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ AWS cloud, Azure cloud, Google cloud. So public we can access through internet. So private cloud ante on premises cloud, local servers. Public cloud ante AWS, Azure, Google cloud ni public cloud ante. Local ante physical servers, private. Yes, physical environment, local node, one local server room node servers. Okay, so next one, hybrid cloud. This is chala important andi. This chala important. Hybrid cloud ante enti? It's a combination of private and public. It's a combination of private and public. So most of the companies, most of the banks ఇవన్నీ కూడా హైబ్రిడ్ యూస్ చేస్తున్నారు, హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ హోస్టింగ్ దేర్ డేటాబేసెస్ ఇన్ దేర్ లోకల్ క్లౌడ్. ఫిజికల్ సర్వర్స్ లో అకౌంట్స్, బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఇవన్నీ కూడా లోకల్ సర్వర్స్ లో హోస్ట్ చేసుకుంటున్నారు. సో నెట్ బ్యాంకింగ్ సైట్స్ అండ్ అదర్ సైట్స్, క్రెడిట్ కార్డ్ సైట్స్, దే ఆర్ హోస్టింగ్ ఆన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఎందుకు అలా హోస్ట్ చేస్తున్నారంటే స్టిల్ దే ఆర్ నాట్ బిలీవింగ్ క్లౌడ్, ఇంకా బిలీవ్ చేయట్లేదు క్లౌడ్. ఇఫ్ ఐ హోస్ట్ మై డేటాబేసెస్ ఇన్ క్లౌడ్, ఇఫ్ ఎనీథింగ్ గోస్ రాంగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్, రైట్? సో కానీ క్లౌడ్ ఈజ్ 100% సెక్యూర్డ్ అండి. క్లౌడ్ అనేది 100కి 100% సెక్యూర్డ్. So since long we are using cloud platforms in our project, so we haven't seen single issue. Cloud 100% secured. కానీ కొన్ని కంపెనీస్ ఇంకా బిలీవ్ చేయట్లేదు క్లౌడ్, రైట్? ఇది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? AWS గాని Azure గాని which year Google Cloud గాని? రైట్. సో AWS 2002 లో స్టార్ట్ అయిందండి, 2002, రైట్? ఓకే, అండ్ Azure అండ్ Google Cloud స్లోగా అంటే 2005లో 2003లో అనుకుంటా, 2003లో స్లోగా అజూర్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ దిస్ గూగుల్ క్లౌడ్ ఆఫ్టర్ 1 year అంటే 2004. అంటే AWS బ్లూ ప్రింట్ అండి, అన్నిటి కూడా AWS మెయిన్ బ్లూ ప్రింట్ అన్నమాట. AWS బేస్ చేసుకుని వచ్చారు ఇలా. ఇండియా. సో అజూర్ వాళ్ళు యాక్చువల్గా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేద్దామని ప్లాన్ చేశారు AWS కంటే ముందు, కానీ వాళ్ళకి ఇంకా డిపెండెన్సీస్ ఎక్కువ ఉంది, సో బిట్ స్లో అయ్యారు. అందుకు AWS ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయింది, ఫస్ట్ వచ్చింది. ఓకే, యా. సో హియర్ హైబ్రిడ్ క్లౌడ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అండ్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, సో కొన్ని కంపెనీస్, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ వీళ్ళందరూ కూడా హైబ్రిడే యూస్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దే ఆర్ హోస్టింగ్ దేర్ డేటాబేసెస్ ఇన్ లోకల్ అండ్ దే ఆర్ హోస్టింగ్ వెబ్సైట్స్ ఇన్ పబ్లిక్ క్లౌడ్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, కమ్యూనిటీ క్లౌడ్. వాట్ ఈస్ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్? సో కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్ అండి. ఇట్ ఈస్ ఏ గవర్నమెంట్ క్లౌడ్, డిఫెన్స్ క్లౌడ్. సో ఇక్కడ అన్ని కూడా గవర్నమెంట్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా హోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దిస్ ఇస్ హై సెక్యూరిటీ క్లౌడ్. నో వన్ కెన్ ఎంటర్ ఇన్ టు దిస్. సో ఈ కమ్యూనిటీ క్లౌడ్ లోకి నో వన్ కెన్ ఎంటర్. దిస్ ఇస్ వెరీ హై సెక్యూర్డ్ క్లౌడ్. ఓకే, సో ఇవి 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయి మనకి, 4 డిప్లాయ్మెంట్ మోడల్స్. ఓకే, పబ్లిక్ అనేది యా, పబ్లిక్ క్లౌడ్ ఈజ్ ఏ పబ్లిక్ అంటే మనకి AWS క్లౌడ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంట, Azure క్లౌడ్ పబ్లిక్ క్లౌడ్ అంట, రైట్? అంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ యాక్సెస్. ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే ఆన్ ప్రెమిసెస్ క్లౌడ్, లోకల్ డేటా సెంటర్లో ఉండే క్లౌడ్. సో హైబ్రిడ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. కమ్యూనిటీ అంటే గవర్నమెంట్ క్లౌడ్. ఓకే, యా. నౌ ఈజ్ మిస్టర్ Jeff Bezos who invented cloud platform. So Jeff Bezos, yes, yeah. So world richest man మీరు సెర్చ్ చేశారనుకోండి గూగుల్లో, హిజ్ నేమ్ వస్తుంది. ఓకే, యా. సో ఇన్ 2002లో అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ వాస్ బోర్న్, రైట్? సో 2002లో వెబ్ సర్వీసెస్, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ స్టార్ట్ చేసి ఇనిషియల్గా ది స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ బుక్స్ అండి. సో ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లాగా స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్ బుక్స్. సో ఇనిషియల్లీ దే స్టార్టెడ్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ దేర్ బిజినెస్. స్లోగా ఏం చేస్తారంటే, సో దే స్టార్టెడ్ గివింగ్ ద సర్వీసెస్ టు అవుట్ సైడ్. సో ఇప్పుడు మనకి AWS ఈజ్ ద లీడర్ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ AWS యూస్ చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే
AWS సర్వీసెస్ క్వాలిటీ ఉంటాయి, కాస్టింగ్ ఉంటాయి, రైట్? వెరీ హై పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుంది AWS క్లౌడ్. ఓకే, సో కరెంట్లీ AWS is occupied 33% ఆఫ్ ది మార్కెట్ షేర్. సో రిమైనింగ్ పర్సెంటేజ్ అంతా వేరే క్లౌడ్స్ ఉంటాయి. సో AWS is the leader, రైట్? సో అజూర్ కూడా ఇప్పుడు ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి రావడానికి. దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, యా. ఈ స్లైడ్స్ మనకు పంపిస్తారండి, డాక్యుమెంట్ ఇస్తానండి, వేరే డాక్యుమెంట్ ఇస్తాను. యా, సో దిస్ 3 clouds are popular clouds: Amazon Web Services, Azure and Google Cloud Platform, right? సో Amazon Web Services ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, Azure సెకండ్ ప్లేస్లో ఉంది, Google థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది. సో గూగుల్ వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఆన్ గూగుల్ క్లౌడ్. గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా దే ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఆన్ గూగుల్ క్లౌడ్. ఎందుకంటే సో కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంది, హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంది, రైట్? దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్ టు సెకండ్ ప్లేస్, గూగుల్ క్లౌడ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ యా. సో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు మూవ్. కానీ అమెజాన్ని అంత ఈజీగా బీట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే అమెజాన్ ఆల్రెడీ సో దే ఎస్టాబ్లిష్డ్, దే హ్యావ్ వెరీ హ్యూజ్ డేటా సెంటర్ ఫుట్ ప్రింట్స్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. Even they are planning to establish in Hyderabad too, right, sir? Yes, already one data center ఉంది హైదరాబాద్. One more data center they are planning. Amazon Web Services one. Okay, yeah. Which place? Gachibowli area. Yeah. TCS backside already one data center is there. One more data center they are planning. Okay, yeah. Now these are the quadrants అండి. Quadrants అంటే లాస్ట్ క్వార్టర్లో ఎలా ఉన్నాయి సర్వీసెస్ అంటే అమెజాన్ ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. సో మైక్రోసాఫ్ట్ కొంచెం దగ్గర ప్లేస్కి వచ్చింది AWSకి. సో గూగుల్ క్లౌడ్ ఇంకా థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది. సో ఇవన్నీ స్మాల్ ప్లేయర్స్ అండి. అలీ క్లౌడ్, అలీబాబా క్లౌడ్, ఆరాకిల్ క్లౌడ్, IBM క్లౌడ్, డిజిటల్ ఓషన్, ఫాస్ట్లీ, హెరోకు, చాలా క్లౌడ్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా 26 more clouds are available in the market, right? So ఈ 3 clouds పాపులర్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్. ఓకే, నౌ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ క్లౌడ్ ప్రొవైడర్స్ అండి. చాలా ప్రొవైడర్స్ ఉన్నారు మార్కెట్లో, 26 to 30 cloud providers are, right? So they are small players. So AWS, Azure, Google Cloud, these are very popular clouds. Yeah, so cloud market share ఎలా ఉందో చూద్దాం ఒకసారి. See here, Amazon Web Services occupied 33% of the market share, Azure occupied 18%, Google Cloud 9%, Alibaba Cloud 6%, IBM Cloud 5%, Salesforce 3%, TechNet Cloud 2%, Oracle Cloud 2%. సో ఇలా పర్సంటేజ్ వైజ్ చూస్తే మనకి AWS ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది, రైట్? సో ఇది 2020 అన్నారు కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కూడా అలాగే ఉంది. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, క్లౌడ్ మార్కెట్ గ్రోత్. క్లౌడ్ మార్కెట్ గ్రోత్ ఎలా ఉందంటే సిహియర్. సో 2012 నుంచి నేను చూస్తున్నాను. యాక్చువల్గా 2012లో నేను స్విచ్ అయ్యాను క్లౌడ్లోకి, రైట్? అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను. సో మార్కెట్ గ్రోత్ ఇలానే ఉంది, గ్రాఫ్ అనేది ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవ్వలేదు. సో కమింగ్ 15 to 20 years మార్కెట్ అనేది ఇలానే ఉంటుంది. కమింగ్ 20 years ఐమ్ గ్యారంటీ సో ద మార్కెట్ వుడ్ బి లైక్ దిస్ వన్. ఎందుకంటే మనకి క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్కే మూవ్ అవ్వాలి ప్రాజెక్ట్ అన్నీ, రైట్? ఆటోమేషన్ కావాలి, డెవాప్స్ కావాలి, క్లౌడ్ కావాలి, రైట్? సో క్లౌడ్ తర్వాత ఇంకా అడ్వాన్స్గా వచ్చే టూల్స్ అంటే ప్రజెంట్ ఏం లేవు, రైట్? మేబీ టేక్ సమ్ టైమ్, 15-20 years పట్టొచ్చు, రైట్? యా. సో ప్రజెంట్ మార్కెట్ ఎలా ఉందంటే సో క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనకు నాలెడ్జ్ ఉండి డెవాప్స్ టూల్స్ 1 or 2 tools ఉంటే సో యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, యూ కెన్ ఈజీలీ సెటిల్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్, రైట్? సో ఓన్లీ క్లౌడ్లోనే సెటిల్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ క్లౌడ్లో కూడా సెటిల్ అవ్వచ్చు, రైట్? సో కానీ అట్లీస్ట్ 2 ప్లాట్ఫామ్ కావాలండి. AWS కావాలి, అందుకే AWS మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. చేస్తే మీరు యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీ ప్లాట్ఫామ్. ఓకే, సో AWS. I have one question. ఇప్పుడు నార్మల్గా క్లౌడ్ దాంట్లో ఓన్లీ డేటా డేటా అనేది సేవ్ చేయడము అనేది అలా అసలు అవైలబుల్ ఉందా వర్క్ అనేది? అంటే ఇప్పుడు మన క్లౌడ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఫిజికల్గా యూస్ చేసే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్లౌడ్ డేటా సెంటర్లో బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ఫిజికల్ డేటా సెంటర్లో ఏం చేస్తాం, మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేస్తాం, అండ్ అక్కడ కొన్ని డేటాబేసెస్ అండ్ డెవలపర్స్ అంతా కూడా సర్వీస్ యాక్సెస్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, టెస్టింగ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఈ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా ఎందుకు మనకి? ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ అవ్వాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటెస్ట్ టేక్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఎవరో డెవలప్ చేసి సర్వర్లో హోస్ట్ చేసి లైవ్లో పెట్టారు తీసుకొచ్చి. సో ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మనం క్లౌడ్లో బిల్డ్ చేస్తున్నాం ఇప్పుడు.
అదే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని క్లౌడ్లో బిల్డ్ చేస్తాం. సో అల్టిమేట్గా జరిగేది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. సో మన రోల్ ఏముంటుంది, క్లౌడ్ రోల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరే బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం ఆల్వేస్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజియర్ అండి. అంటే క్లౌడ్ ఫిజికల్ ఎన్వైర్న్మెంట్లో వర్క్ చేయడం కంటే క్లౌడ్లో వర్క్ చేయడం చాలా చాలా ఈజీ. సింగిల్ క్లిక్ తోటి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వీస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, సింగిల్ క్లిక్ తోటి అప్లికేషన్స్ బిల్డ్ చేసేయచ్చు, సింగిల్ క్లిక్ తోటి డేటాబేస్ బిల్డ్ చేయొచ్చు. చాలా ఈజీ ఉంటుంది. అంతే. మన రోల్ ఏముంటుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసి డెవలపర్స్ ఇచ్చేస్తాం. డెవలపర్స్ ది స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ ది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, యా. సో క్లౌడ్లో మనం మండే ట్యూస్డే ఏం చేస్తామంటే సర్వర్స్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, స్విచ్లు అంటే ఏంటి, రౌటర్స్ అంటే ఏంటి, డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మండే ట్యూస్డే. సో వెనస్డే ఏం చేస్తామంటే స్లోగా క్లౌడ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం. AWSలోకి అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్లో ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, సో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయి క్లౌడ్లో, ఇవన్నీ ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. సో థర్స్డే నుంచి స్లోగా సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే క్లౌడ్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తాం స్లోగా, రైట్. వన్స్ యూ కోపప్ అంటే ఆఫ్టర్ 1 వీక్ బిట్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది. ఇంకా మీకు ఒకసారి కోపప్ అవుతున్నప్పుడు ఒకసారి మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీథింగ్, రైట్, సో బిట్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ఫాస్ట్ అంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఏమి ఉండదు, సెషన్ అంతా నార్మల్గా ఉంటుంది, కానీ అడ్వాన్స్ లెవెల్ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో క్లౌడ్లో వర్క్ చేయడం, క్లౌడ్ అర్థం చేసుకోవడం చాలా ఈజీ అండి. క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతా చాలా ఈజీ ఉంటుంది, రైట్. యా. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ హియర్? అంటే ఇప్పుడు చూపిస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి. సో డెఫినెట్గా బేసిక్స్ అని అయిన తర్వాత సో చాలా ఈజీ ఉంటుందండి. చాలా సింపుల్ వేలో క్రియేట్ చేస్తాం. సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్టోరేజెస్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ఈజీ క్లౌడ్. అంటే మీరు ఇందాక ఫిజికల్ సెటప్ అన్నారు కదా సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం అదేనా మీరు అనేది ఫిజికల్? అంటే ఫిజికల్ సర్వర్స్ అంటే ఇది రెండు ఒకటేనండి, కానీ ఫిజికల్ సెటప్ అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం. మనం ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకొచ్చి ఆ సర్వర్ని కాన్ఫిగర్ చేసి అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసి ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేసి, ఓఎస్ అంటే విండోస్ ఆర్ లైనక్స్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ అన్ని డిప్లాయ్ చేసిన తర్వాత డెవలపర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం. అది ఓల్డ్ మోడల్. సో అదే యాక్టివిటీ క్లౌడ్లో చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం డిఫరెన్స్ చూస్తాం. క్లౌడ్లో ఏం చేస్తాం, బై సింగిల్ క్లిక్, 1 క్లిక్ తోటి మీకు అప్లికేషన్ అంతా ఎవ్రీథింగ్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇన్స్టెంట్ అనమాట, ఆన్ డిమాండ్ సర్వర్స్ అంటాము. అంటే ఫిజికల్లో చేసిందే క్లౌడ్లో కూడా చేస్తాము. అంటే ఫిజికల్లో చేయాలంటే అడ్మిన్స్ కావాలండి. ఒకప్పుడు అడ్మిన్స్ ఉండేవారు, సర్వర్ అడ్మిన్స్. ఇప్పుడు అడ్మిన్స్ లేరు, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్. ఓకే, యా. ఇవన్నీ చూద్దాం, మనం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. ఫైన్, యా. సో మండే అన్వర్డ్స్ రెగ్యులర్ సెషన్స్ విల్ బి స్టార్టెడ్. సో ఇంతవరకు మనకు 3 డెమోస్ అయినాయండి. 3 డెమోస్, డెవాప్స్ డెమో అండ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అండ్ క్లౌడ్ డెమో, రైట్. Yeah, if you are interested, you can make the fee by today and you can add into WhatsApp group. Already WhatsApp group create అయింది, 10 members వరకు యాడ్ అయిపోయారు గ్రూప్లో, రైట్. సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కనుక మీరు జస్ట్ ఫీ పే చేసి గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి. మీకు గ్రూప్లోనే అన్ని షేర్ అవుతుంటాయి, రికార్డింగ్స్ కానీ, డాక్యుమెంట్స్, కంటెంట్స్, కోర్స్ కంటెంట్స్, మీటింగ్ లింక్స్, రైట్. సో మండే నుంచి మీటింగ్ లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ by today and you can share the screenshot to me so that I'll add into WhatsApp group, so we can continue from Monday. Okay, yeah. So మన 3 demos allow చేస్తారు కదా, మండే నుంచి లింక్ చేంజ్ అయ్యి ఛాన్స్. సార్, యా, గో అహెడ్ ప్లీజ్. yes, చెప్పండి. సార్, నేను ఫ్రెషర్ సార్, 2021 పాస్ అవుట్. యాక్చువల్లీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యాక మీరు ఇంటర్వ్యూస్ ఏమైనా షెడ్యూల్ చేస్తారా సార్? రైట్, ఓకే. సో మేము కొన్ని కంపెనీలు రిఫర్ చేస్తామండి, కొన్ని కంపెనీస్ రిఫర్ చేస్తాం. సో మాక్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి, మాక్ ఎంట్రీస్లో మీకు ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. కొన్ని కంపెనీస్ రిఫర్ చేస్తాం మేము, ఆ కంపెనీస్ మీరు అప్లై చేయాలి. సో ఎలా అప్లై చేయాలి, ఎలా రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేయాలి అని నేను చెప్తాను. రెజ్యూమ్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తాను. సో మీకు ఎలాంటి టిప్స్, ట్రిక్స్, ఇంటర్వ్యూ ఎలా క్రాక్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా గైడెన్స్ ఉంటుంది. ఓకే సార్. Yeah, any other questions, anyone? మీరు 40 కమాండ్స్ నేర్చుకోవాలి అన్నారు. అది Linux ఫర్ DevOps or AWS? AWS కూడా కావాలండి. 40 కమాండ్స్, నియర్లీ 40 కమాండ్స్ ఉంటాయి, చాలా ఈజీ ఉంటాయి.
అవి మనకు కవర్ అవుతాయి మన సెషన్స్. లైనక్స్ అంటే మీరు గ్యాలక్సీలో జస్ట్ నార్మల్ గా మనకు దొరుకుతాయి, అవి కూడా కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు అన్నారు కదా. లైవ్ గా మనము 40 కమాండ్స్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి. అది ఈజీ అండి. మీరు ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూపిద్దాం. ప్రాక్టికల్ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టికల్ గా అది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూస్తే ఐడియా వచ్చేస్తుంది. యా, సో కమాండ్స్ 40 కమాండ్స్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? లైనక్స్ సర్వర్లో ఒక యూజర్ని క్రియేట్ చేయాలండి. ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి? ఒక పర్సన్ జాయిన్ అయ్యాడు మన ప్రాజెక్ట్లోకి. ఆ పర్సన్కి ఒక యూజర్ కావాలి. మీరు మీ ప్రాజెక్ట్లో లాగిన్ అవుతారు కదా, మీ సర్వర్లో లాగిన్ అవుతారు కదా ఒక యూజర్ తోటి. సో అలానే ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే సర్వర్లో ఏం చేయాలి? కమాండ్ ఉంటుంది లైనక్స్లో అయితే, రైట్? అది ఎలాగ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం చూద్దాం. యూజర్ పేస్ట్ కమాండ్. ఓకే, సో ఎస్టర్డే ఒక బ్యాచ్లో జరిగింది అది. షో యూ దట్ కమాండ్. సింపుల్గా ఉంటాయి, చాలా సింపుల్ ఉంటాయండి కమాండ్స్. అంటే మీరు టఫ్ ఉంటాయి అనుకోవద్దు, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా చాలా డీప్గా ఉంటాయి. మీరు ఒక్కసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఒకసారి మీరు ప్రాక్టికల్గా చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. ఈ బ్యాచ్లో బేసిక్ లైనక్స్ కమాండ్స్. ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? ఒక డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్గా కూడా చూస్తాం మనం. ఒక యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? యూజర్ యాడ్ అని ఉంటుంది కమాండ్. యూజర్ యాడ్, యూజర్ నేమ్ ఇస్తే ఒక యూజర్ క్రియేట్ అవుతారు. ఆ యూజర్ పాస్వర్డ్ యాడ్ చేయాలి, రైట్? ఇవన్నీ చాలా సింపుల్గా ఈజీ వేలో ఉంటాయి. ఓకే, అజూర్ డెవాప్స్ బ్యాచ్లో ఎస్టర్డే ఈ సెషన్ జరిగింది, లైనక్స్ సెషన్. సో ఇదంతా కూడా మనకి కవర్ అవుతుందండి. ఇదంతా కవర్ అవుతుంది, చాలా సింపుల్ వేలో వెళ్తాం మనం. ఓకే, చాలా ఈజీ వేలో ఉంటుంది. సో కమాండ్స్ ఉన్నాయని ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీకు. ఓకే, సో స్టార్టింగ్లోనే అందరికీ లైనక్స్ రాదండి. నేను 2005లో నా కెరీర్ స్టార్ట్ చేశాను. 2012లో లైనక్స్లోకి వచ్చాను. 2012లో లైనక్స్ నేర్చుకుని సర్టిఫికేషన్ చేశాను, రైట్? సో 2012 నుంచి నేను లైనక్స్ యూజ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకు లైనక్స్ వచ్చు. మీరు ఒకసారి స్టార్ట్ యూజింగ్ లైనక్స్, యూ కెన్ కోప్ అప్ ఈజీ. ఓకే, యా. సార్ మన సెషన్స్ అంటే లైక్ కొంచెం రియల్ టైం ఓరియంటెడ్ లైక్ టాస్క్స్ అట్లా ఎక్కువ రియల్ టైం ఓరియంటెడ్ ఉంటాయండి. ఇంటర్వ్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ మన సెషన్స్ అన్ని కూడా రియల్ టైం ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి, రైట్? రియల్ టైం కాన్సెప్ట్సే ఉంటాయి, ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఉంటాయి. సో అన్ని ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి, థియరిటికల్గా కాదు. సో డెమోస్ ఏంటంటే, ఇంట్రడక్షన్స్ డెమోస్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా చేస్తే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. సో అందుకేంటంటే సో థియరిటికల్గా ఉంటుంది. సో మండే ట్యూస్డే కూడా ఎక్కువ థియరీ పార్టే ఉంటుంది. సో వెనస్డే నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, యా 1 అవర్లోనే అండి. 1 అవర్లోనే లిటిల్ బిట్ థియరీ ఉంటుంది, ఎక్కువ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. సో అది మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది, మీరు కూడా ప్రాక్టీస్ చేయాలి మళ్ళీ ఇంట్లో కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. నార్మల్ గా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అని పెట్టుకుంటాం కదండి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి P1 2 3 4 ఉంటాయి. ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి P2 P3 P4 ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాము? అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకున్న స్టార్టింగ్ 2.5 years 3 years పెడతారు. లాస్ట్ 3 years 2.5 years పెట్టినప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక జూనియర్ ఇంజనీర్ గానే కన్సిడర్ చేస్తారు. వాళ్ళు P1 టికెట్స్ ఇస్తారు. ఒక జూనియర్ గానే వెళ్తారు మీరు ఒక సీనియర్ గా ఆర్కిటెక్ట్ గా వెళ్ళరు. సో మీ ఓవరాల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత ఉన్నా లాస్ట్ 2.5 years 3 years ఎస్ అంతవరకు చూపిస్తారు, క్లౌడ్ కానీ డెవాప్స్ కానీ. సో అప్పుడు మిమ్మల్ని జూనియర్ గానే కన్సిడర్ చేస్తారు. సో మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక పర్సన్ జాయిన్ అయ్యాడు, 18 years ఎక్స్పీరియన్స్, 18 years. యా, సో ఆ పర్సన్ లాస్ట్ 3 years డెవాప్ చూపిస్తున్నాడు. సో ఇంకా అతను టికెట్స్ లోనే నార్మల్ టికెట్స్ లో వర్క్ చేస్తారు. యా, సో అలానే ఉంటుందండి. మీరు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నా డోంట్ నీడ్ వరీ అబౌట్. ఓకే, సో ఫ్రెషర్స్కి అయితే ఫ్రెషర్ యాక్టివిటీస్ ఇస్తారు. ఓకే, యా, సో ఇదంతా కేటీ కూడా ఉంటుంది ప్రాజెక్ట్లో. సో మనం రియల్ టైంలో చేసే ఛాలెంజెస్ వర్క్ అంతా కూడా మనం టెస్ట్ ఇక్కడ అంతా కవర్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ ఈజీలీ కోప్ అప్ వన్స్ యూ గెట్ ఇన్ టు ద ప్రాజెక్ట్. ఫైన్. యా, మండే నుంచి రెగ్యులర్ సెషన్స్ ఉంటాయి. సో మీరు గ్రూప్లో యాడ్ అవ్వండి ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. ఓకే, సో దట్ మీకు గ్రూప్లోనే అన్నీ షేర్ అవుతుంటాయి. మండే నుంచి లింక్ కూడా చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. లింక్ చేంజ్ అయిందంటే మీరు కనెక్ట్ అవ్వలేరు, రైట్? సో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు మీ. యా, చెప్పండి సార్. అంటే ఫ్రెషర్ కదా సార్, అది ఇంటర్వ్యూస్లో ఎక్స్పీరియన్స్ కింద పెట్టుకోవాలా సార్? లేదు, ఫ్రెషర్కి ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టకూడదు. ఎలా ఫ్రెషర్కి
ఎలా రెజ్యూమ్ బిల్డ్ చేయాలి, ఎలా ఏమేమి కాన్సెప్ట్స్ మనం చెప్పాలి అన్నది నేను చెప్తాను. ఓకే, మీరు POC చేసినట్టుగా అక్కడ బిల్డ్ చేస్తారు రెజ్యూమ్ని. అంటే మీరు ఒక కోర్స్ నేర్చుకున్నారు అంతే. అంటే ఒక కోర్స్ అవునండి, ఒక కోర్స్ నేర్చుకుని అంటే గ్యాప్ వచ్చింది కదా 2 years వస్తాయా అని. 2020 నుంచి ఫ్రెషర్స్ ని కన్సిడర్ చేస్తారండి. 2020, 2021, 2022 3 years, లాస్ట్ ఇయర్స్ ఫ్రెషర్స్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు. 2019, 2018 వాళ్ళని ఫ్రెషర్ గా కన్సిడర్ చేయాలి. బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్లౌడ్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ సర్వర్స్ అండ్ నెట్వర్క్స్. సర్వర్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, రైట్? స్విచ్ అంటే ఏంటి, రౌటర్ అంటే ఏంటి, IP అడ్రస్ అంటే ఏంటి, సబ్నెట్ మాస్క్, గేట్వేస్, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, ఇవన్నీ కూడా మన టెక్నాలజీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ తో ఎలా జరిగేది, ఒకప్పుడు ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఎలా ఉండేవి డేటా సెంటర్లో, సర్వర్స్ ఎలా బిల్డ్ చేసేవారు, నెట్వర్క్స్ ఎలా ఉండేవి, ఇవన్నీ మనం ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఈ టెక్నాలజీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి, డెవలప్ ఇంజనీర్కి ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ బేసిక్స్, యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్? సో క్లౌడ్ టెక్నాలజీ కూడా సేమ్ ఉంటుంది, రైట్? యా, నౌ so everyone able to see my screen online, guys? Yes. Yeah, fine. Hey, one request, Ram. Can you check to English only? So we have non-English, non-Telugu people also here. Can you come again? Can you check to English only, please? We have non-Telugu guys also, so it will help us. ఈ బ్యాచ్ తెలుగు ఇంగ్లీష్ అండి. దిస్ బ్యాచ్ ఈస్ తెలుగు ఇంగ్లీష్. Oh, okay. Is there any batch only for English? Yeah, one more batch will be started this month end. Okay, so This 19th month month end. So because we got more requests for English, so most of the batches English only, but Telugu batches 9 AM batch, 11 AM batch Telugu batches, because non-IT guys, freshers, some people requested. That is why, yeah, so this batch Telugu plus English. So technical terms only we can speak in English, right? Yeah, you can join next batch. You can join next batch. This is your first session? Correct, yes. Okay, so take down my number. I give my number. Yes, I'm ready. Take down my number so that you will get information. You can save my number. My mobile number is 9642221179. So I ping in the chat. You can take down my number. You can take down my our institute number also, right? You can save these numbers, and you can reach out to me after 15th. I'll give you information about English batch. Sure. Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Fine. Yeah. Fine. Introduction to servers and networks. So servers ఎలా ఉంటాయి, networks ఎలా ఉంటాయి చూద్దాం, right? So this is agenda. What is server? Types of servers, server client model and best practices, right? Server architecture. What is operating system? Types of operating systems. And what is network? Types of networks. What is IP address? Subnet mask, gateway, router, firewall, failover, load balancer. So today we are going to discuss up to here. This will take 1 hour. Up to here it will take 1 hour, right? Tomorrow we'll work on networks. Okay. Yeah. So first of all, what is server? Asal server ante enti? Server ante enti, right? So anyone having idea? Server ante entandi? Server ante enti? Anyone having idea? Yeah. It's a server is a high computing system, high configuration system, right? So in server we'll be having high memory, high CPU, high hard drive. సో ఇవన్నీ కూడా ఫ్రంట్ లో కనపడుతున్నాయి కదండి, ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ డ్రైవ్స్ అంటాం, డిస్క్లు, ఇవన్నీ డిస్క్స్. ఓకే, సో సర్వర్ లో 10 TB 20 TB అలా స్పేస్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ స్పేస్, రైట్? అండ్ ఆల్సో సిపియూస్, క్వాడ్ కోర్ సిపియూ, రైట్? ఆక్టా కోర్ ఇలా ఉంటాయి సిపియూస్. అండ్ ఆల్సో సర్వర్ లో ర్యామ్ 48 GB 52 GB హైయెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, రైట్? యా, డెఫినేషన్ హియర్ ఇస్ a server is a computer that serves information to other computers.
ఈ సర్వర్ సర్వీసెస్ ని సర్వ్ చేస్తూ ఉంటుంది అదర్ కంప్యూటర్స్ కి. సో అదర్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి? ల్యాప్టాప్స్, డెస్క్టాప్స్. సో యాజ్ ఏ డెవాప్స్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తామంటే త్రూ నెట్వర్క్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్, రైట్? సో by using our laptop we can connect to server. ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వాలి సర్వర్ కి? why we require servers? So because servers will be configured in data center, central location. సో సర్వర్ లోనే డెవలప్మెంట్ అంతా చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. కోడ్ డెవలప్ చేసి అప్లికేషన్ అంతా కూడా సర్వర్ లో డెవలప్ చేస్తారు. సో ఎందుకంటే సెంట్రల్ లొకేషన్ లో డేటా సేవ్ చేస్తే సో ఎవ్రీ వన్ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ నెట్వర్క్. నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే కేబుల్స్ ఉంటాయి, కేబుల్ నెట్వర్కింగ్ ఉంటుంది, ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్, ఇలా నెట్వర్క్స్ ఉన్నాయి, మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో కరెంట్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్టింగ్ దే ఆర్ యూజింగ్ వైఫై. సో మన కంపెనీలో ఈవెన్ మన ల్యాప్టాప్ తీసుకుని క్యాంటీన్ లో కూడా కూర్చొని వర్క్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఎవ్రీవేర్ వైఫై ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో అర్లియర్ అలా కాదు, మనకు ల్యాన్ పోర్ట్ ఉండేది, ల్యాన్ పోర్ట్ కనెక్ట్ చేసి ల్యాప్టాప్ కి వర్క్ చేసేవాళ్ళం, రైట్? యా, నౌ సీ హియర్ క్లయింట్స్, యా హియర్ అదర్ కంప్యూటర్స్ అన్నాం కదా, సర్వర్స్ కి అదర్ కంప్యూటర్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. కాల్డ్ క్లయింట్స్ కెన్ కనెక్ట్ టు ఏ సర్వర్ త్రూ ఐదర్ ఏ లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ ఆర్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ సచ్ as ద ఇంటర్నెట్, రైట్? యా, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్, ఎన్ని టైప్స్ అనేది చూద్దాం ఇక్కడ. సో బ్లేడ్ సర్వర్, ర్యాక్ సర్వర్, టవర్డ్ సర్వర్, దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఇవి ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అండి, ఇవి క్లౌడ్ సర్వర్స్ కాదు, రైట్? ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ సర్వర్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ క్లౌడ్. ఓకే, యా. సో క్లౌడ్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బ్లేడ్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ బ్లేడ్ సర్వర్? వాట్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్? వాట్ ఈస్ టవర్ సర్వర్? విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో బ్లేడ్ సర్వర్ is a modular server that allows multiple servers to be hosted in a smaller area, right? సో బ్లేడ్ సర్వర్ అంటే ఒక మాడ్యులర్ సర్వర్, ఒక స్మాల్ యూనిట్. సో ఒక ర్యాక్ లో మల్టిపుల్ బ్లేడ్ సర్వర్స్ ని, అంటే థిన్ సర్వర్స్, చాలా థిన్ గా ఉంటాయి, ఈ సర్వర్స్ ని మనం అటాచ్ చేస్తాం, రైట్? సో దీస్ ఆర్ వెరీ హై స్పీడ్ సర్వర్స్ అంటాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, దీస్ ఆర్ హోస్టెడ్ ఇన్ స్మాలర్ ఏరియా. దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ physically thin, typically only have CPU, memory, integrated network controllers. ఈ సర్వర్స్ లో CPU అండ్ మెమరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ కంట్రోల్స్ అని ఉంటాయి, స్టోరేజ్ కూడా ఉండదు, రైట్? సో కొన్ని సర్వర్స్ లో స్టోరేజ్ ఉంటుంది, కొన్ని సర్వర్స్ లో స్టోరేజ్ ఉండదు. మరి స్టోరేజ్ లేకుండా ఎలా వర్క్ చేస్తాం? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? సో దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజెస్. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మనం తర్వాత. ఓకే, యా. సో బ్లేడ్ సర్వర్స్ ఆర్ ఆఫెన్ సీన్ ఇన్ లార్జ్ డేటా సెంటర్స్, అంటే ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో యూస్ చేసే సర్వర్స్ ఇవన్నీ కూడా. గూగుల్, యూహెచ్జి, రైట్? సో బిగ్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఈ బ్లేడ్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తుంటారు ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ ర్యాక్ సర్వర్? ర్యాక్ సర్వర్ ఇస్ ద ర్యాక్ సర్వర్ ఇస్ ఎ సర్వర్ మౌంటెడ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎ ర్యాక్. Rack servers are typically general purpose servers that support a broad range of applications and computing. సో ఈ ర్యాక్ సర్వర్స్ నే మోస్ట్ ఆఫ్ ది డేటా సెంటర్స్ లో యూస్ చేస్తాం ప్రజెంట్ మనం. ఇవి ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్ అంటాం మనం. ర్యాక్ అంటే ఒక ర్యాక్ లో వీ కెన్ ఇన్సర్ట్ 48 సర్వర్స్, నియర్లీ 48 సర్వర్స్, రైట్? యా, ఆ ర్యాక్స్ కి బ్యాక్ సైడ్ పవర్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, అటాచ్ చేస్తాం. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, దెన్ వీ కెన్ హ్యాండ్ ఓవర్ టు ప్రాజెక్ట్. అది మన ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఉండే రోల్, అడ్మిన్ రోల్. సో ప్రజెంట్ అడ్మిన్ లేరు, అడ్మిన్ రోల్స్ ఆల్రెడీ గాన్, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టవర్డ్ సర్వర్. వాట్ ఈస్ టవర్డ్ సర్వర్? టవర్ సర్వర్ ఈజ్ ఏ కంప్యూటర్ దట్ ఈజ్ బిల్ట్ అండ్ అప్రైట్ క్యాబినెట్, రైట్? ఒక క్యాబినెట్ లోనే ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ వెరీ ఓల్డ్ సర్వర్ అండి. దిస్ ఈస్ బిట్ ఓల్డర్ సర్వర్. ఈ ఓల్డర్ సర్వర్ లో సో ఈ వోల్టా సర్వర్ లో ఒక CPU, ఒక మానిటర్, ఒక కీబోర్డ్ అటాచ్ చేసి సో వీ కెన్ కనెక్ట్ దిస్ సర్వర్. దిస్ ఈస్ బిట్ వోల్టా సర్వర్, రైట్? సో దీస్ ఆర్ ది 3 ట్రెడిషనల్ సర్వర్స్ మనం ఫిజికల్ డేటా సెంటర్ లో యూస్ చేసే సర్వర్స్. ఓకే, నౌ యా, క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్. వాట్ ఈస్ క్లయింట్ సర్వర్ మోడల్? సో యాజ్ ఏ యూజర్ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్స్ త్రూ ల్యాప్టాప్స్ ఆర్ డెస్క్టాప్స్ త్రూ నెట్వర్క్. సో వన్స్ వీ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్ టు ద సర్వర్, it will give response. Server will give response, right? Yeah, so this is a client server model antam. So one more model is there. This is client server model, right? So either laptop or a desktop or even tab kuda we can use to connect our servers through internet. Okay, yeah. Next one, server architecture ante chuddam ippudu. Okay, server architecture ante it's a typical architecture undi manaki chuddam. Server architecture is the foundation layout or model of server
based on which server is created, and are deployed, it defines how server is designed. సో ఇది సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ అండి. ఓకే, ఇది మళ్ళీ తర్వాత చాలా డీప్గా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్, సో ఇది ఫస్ట్ ఫేజ్ అండి. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా ఉంటుందన్నది చూద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఫేజ్ అంటే 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎలా ఉండేది, అప్పుడు ఎలా బిల్డ్ చేసేవారు సర్వర్స్ని ఒకసారి చూద్దాం. 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో సర్వర్ ఆర్కిటెక్చర్, రైట్? సో 1990s అండ్ ఎర్లీ 2000లో ఒక సర్వర్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఎలా బిల్డ్ చేసేవారు, ఎలా ఉండేది ఆర్కిటెక్చర్? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. జావా, పైథాన్, రైట్, అండ్ .NET, రైట్, అండ్ ఆల్సో లాంగ్వేజ్ ఉన్నాయి కదా మనకి, సి లాంగ్వేజ్, సి అండ్ C++, రైట్? సో ఈ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే ఇన్ 2000 అండ్ ఎర్లీ 2000 అండ్ 1990s ఎలా డిప్లాయ్ చేసేవారు సర్వర్స్లో అంటే, సో దే యూస్ టు టేక్ ఫర్ వన్ అప్లికేషన్ వన్ సర్వర్, నాట్ ఫర్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ వన్ సర్వర్, రైట్? So the project teams used to take one server for one application, right? So by the time in 90s and early 2000, highest capacity of the server, highest capacity of the storage, server storage ఎంత ఉండేది అంటే highest capacity ఇవి 4 servers అండి. ఇవి 4 servers. సో highest capacity of the storage maximum 1 GB ఉండేదండి. 1 GB ఉండేది 1990s. 1 GB అంటే highest storage అన్నమాట ఆ టైంలో, రైట్? సో బై యూజింగ్ దిస్ హైయెస్ట్ స్టోరేజ్ 1 GB స్టోరేజ్లోనే మనం డిప్లాయ్ చేసేవాళ్ళం అప్లికేషన్స్. 1 GB, దీస్ ఆర్ ఆల్ 1 GB సర్వర్స్, రైట్? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్వర్ అంటే 4 అప్లికేషన్స్ 4 సర్వర్స్ తీసుకునేవారు ఆ టైంలో, రైట్? సో ఫస్ట్ సర్వర్లో జావా ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకోండి. జావా మే టేక్ 300 MB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? సో 300 MB తీసుకుంటుంది జావా. రిమైనింగ్ స్పేస్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? రిమైనింగ్ 700 MB స్పేస్ విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? ఎందుకంటే ఒక సర్వర్లో ఒకటే అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం మనం, మల్టిపుల్ అప్లికేషన్ చేయట్లేదు, రైట్? సో రిమైనింగ్ 700 MB విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెకండ్ సర్వర్లో పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. పైథాన్ మే టేక్ 350 MB ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ అండి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ 650 MB విల్ బి వేస్టెడ్, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ .NET కూడా యూస్ చేసేవాళ్ళం అప్పట్లో మనం, రైట్? సో .NET అప్లికేషన్, so .NET may take 400 MB for example, right? So remaining space will be wasted, 600 MB will be wasted. Next one, C++, so may take 500 MB, so remaining space will be wasted. Right? So one application, one server, right? So 1 GB storage, very less storage, right? So by the time hardware costing 1990s and early 2000 hardware costing చాలా ఎక్కువ ఉండేది. ఆ టైంలో ఒక డెస్క్టాప్ తీసుకోవాలంటేనే 1 lakh ఉండేది, 1 lakh కాస్టింగ్, 1.5 lakh అలా ఉండేది. సర్వర్ కాస్టింగ్ అంటే టూ మచ్ కాస్ట్. ఓకే, సో ఆ టైంలో మనకి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాస్ట్ అనేది చాలా ఎక్కువయ్యేది, ప్రాజెక్ట్లకి ఓవర్ బర్డెన్ అయిపోతూ ఉండేది. సో అందుకే ఇది ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్. సో
utilization less ఉండేది, server utilization is less and costing more. That is why this is a failed concept. ఇది failed and completely fail అయింది ఈ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఆ టైంలో ఎవ్రీ అప్లికేషన్, స్మాల్ అప్లికేషన్ కావాలంటే ఒక సర్వర్ తీసుకునేవారు, రైట్. సో ఒక ర్యామ్ అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే చాలా టూ మచ్ కాస్ట్ ఉండేది, రైట్. సో అందుకే ఈ కాన్సెప్ట్ ఫెయిల్డ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం మనం, ఫెయిల్ అయింది. సో ఆఫ్టర్ 2000 ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం జరిగింది అంటే, సో ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ యూజ్ టు టేక్ వన్ హై ఎండ్ సర్వర్, ఒకటే సర్వర్ని హై ఎండ్ సర్వర్ తీసుకునేవారు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్, రైట్. సో ఈ హై ఎండ్ సర్వర్లో అన్ని అప్లికేషన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసేవారు, రైట్. లైక్ జావా, .NET అండ్ C++, అన్ని ప్యాకేజ్ని ఒకటే సర్వర్లో డిప్లాయ్ చేసి యూజ్ చేసేవారు. ఇది సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, జావా యూజర్ మే యాక్సెస్ జావా అప్లికేషన్, పైథాన్ యూజర్ మే యాక్సెస్ పైథాన్ అప్లికేషన్, .NET యూజర్ మే యాక్సెస్ .NET అప్లికేషన్, సో C++ యూజర్ మే యాక్సెస్ రెస్పెక్టివ్ అప్లికేషన్, రైట్. యా, అయితే ఒకటే సర్వర్లో 4 యూజర్స్ లాగిన్ అవుతున్నారు, రైట్. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, సో జావా యూజర్ మే యాక్సెస్ Python application also. There may be chances to access. So Python user may access .NET application also. .NET user may access C++ also. There may be chances to access. Security ఉంటుంది, కానీ still there may be chances, right? ఎందుకంటే 4 users ఒకటే సర్వర్లో లాగిన్ అవుతున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 people are staying in one flat అండి, bachelors. 4 people are staying in one flat. Okay, 2 guys are staying in one room, 2 guys are staying in other room. They 4 can access commonly kitchen and dining, right? Same way, so there may be chances to access, right? Yeah, adi oka drawback, right? And also, if this server is crash, ఈ సర్వర్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? All the applications will be gone. That is one more drawback, right? అందుకే ఇది కూడా ఫెయిల్ కాన్సెప్ట్, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా ఫెయిల్ అయింది. సో నెక్స్ట్ మోడల్ ఏంటంటే, థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్లో నెక్స్ట్ మోడల్లో మనకి వర్చువల్ సర్వర్స్ అనేవి మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. వర్చువల్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ వర్చువల్ సర్వర్? విచ్ ఈస్ నాట్ ఫిజికల్ సర్వర్, ఇట్ ఈస్ ఏ ఇమాజినరీ సర్వర్. సో ఎక్కడో ఫిజికల్ సర్వర్ ఉంటుంది, ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మనం వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వర్చువల్ సర్వర్ అంటే లాజికల్గా ఉంటుంది కానీ ఫిజికల్గా కనిపిస్తుంది, రైట్. యా, ఇమాజినరీ సర్వర్ అనొచ్చు మనం. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ చాలా పాపులర్ అయినాయి. స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఇన్ ద ప్రాజెక్ట్స్, కానీ ఇక్కడ కూడా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి చూద్దాం మనం. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు AWS ఇవన్నీ తెలియాలండి మనకి, ఎందుకంటే ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా, నౌ వర్చువల్ సర్వర్స్ని బిల్డ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్ని తీసుకోవాలి, రైట్. సో దిస్ వీ కెన్ సే బేస్ OS, బేస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటాం. అంటే ఒక ఫిజికల్ సర్వర్, ఇట్ కెన్ బి ఎనీ సర్వర్. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ we can deploy one package which is package and software and VMware or hypervisor, Hyper-V or Citrix. ఇవన్నీ సాఫ్ట్వేర్స్, ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండి. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ ఏం చేస్తాయంటే, దిస్ సాఫ్ట్వేర్ విల్ అలౌ యూ టు క్రియేట్ వర్చువల్ సర్వర్. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ ప్యాకేజ్ మనం ఏం చేస్తామంటే వర్చువల్ సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇవన్నీ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్లో మనం డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ని డిప్లాయ్ చేయొచ్చు. సో ఇవన్నీ కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్ అండి, డిఫరెంట్ సర్వర్స్. 25 సర్వర్స్ వచ్చాయి మనకి, 5 into 5. అండ్ యాజ్ పర్ యువర్ ఫిజికల్ సర్వర్ కెపాసిటీ వీ కెన్ క్రియేట్ ద వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, యా, సో ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, ఇక్కడ విండోస్
విండోస్ 2016 సర్వర్లో, రైట్? ఇక్కడ లైనక్స్ ఉబుంటు వర్షన్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. RHCL ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ RHCL అంటే వన్ ఆఫ్ ది లైనక్స్ ఫ్లేవర్. ఓకే, యా. CentOS కూడా వన్ ఆఫ్ ది లైనక్స్ ఫ్లేవర్. ఓకే, సో విండోస్ 2019, 2022 లేటెస్ట్ వచ్చాయి, అవి కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. విండోస్ 2022, రైట్? సో ఇలా 25 సర్వర్స్లో డిఫరెంట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి డిఫరెంట్ ఫంక్షనాలిటీగా డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఇవ్వచ్చు మనం, రైట్? సో ఇవి చాలా చాలా పాపులర్ అయినాయండి, కానీ ఇక్కడ చాలా డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడి నుంచి రిసోర్స్ తీసుకుంటాయి, ఫిజికల్ సర్వర్స్ నుంచి రిసోర్స్ తీసుకుంటాయి, రైట్? యా. సో ర్యామ్ ఎలా ఉంటుందంటే, యా, ఈ సర్వర్స్లో ర్యామ్ 48 GB ఉంది. CPU 32 కోర్ CPUs ఉంటాయి, హైయెస్ట్ కోర్ అనమాట. నెక్స్ట్ హార్డ్ డ్రైవ్, స్టోరేజ్ 10 TB, లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్ అన్ని కూడా రిసోర్స్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాయి, ఫిజికల్ నుంచి. ఫైన్, యా. నౌ these are successfully running, still we are using the servers. Which year? From which year, right? 2004 నుంచి స్టార్ట్ అయింది. 2005 టైంలో స్టార్ట్ అయింది ఈ వర్చువల్ సర్వర్స్. ఓకే, సో 2005లో స్టార్ట్ అయినప్పుడు 4.0 ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి 9.0 కూడా వచ్చేసింది ఈ వర్షన్. ఓకే, యా. నౌ ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా వర్చువల్ సర్వర్స్ రిసోర్స్ అన్ని ర్యామ్, CPU, హార్డ్ డ్రైవ్ ఇక్కడ తీసుకొని మనం వర్క్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్? అయితే ఇక్కడ ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే మనకి ఒక ISO ఇమేజ్ కావాలి. ISO ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డైజేషన్ ఆర్గనైజేషన్. ISO ఇమేజ్ కావాలి. ఈ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి? ఒక సర్వర్ని డిప్లాయ్ చేయాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి. మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం? పెన్ డ్రైవ్లో ఇమేజ్ కాపీ చేసి ఆ పెన్ డ్రైవ్ని బూటబుల్గా కన్వర్ట్ చేసి బూట్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేస్తాం విండోస్. సేమ్ వే వర్చువల్ సర్వర్స్లో కూడా మనం విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా, లైనక్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలన్నా ఒక ఇమేజ్ కావాలి, రైట్? సో బై యూజింగ్ దిస్ ఇమేజ్ వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? యా. సో ఈ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే మినిమం 6 GB టు 18 GB ఉంటుందండి ఇమేజ్ సైజ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ అండ్ యావరేజ్గా 10 GB అనుకోండి ఒక సర్వర్కి. 10 GB ఇంటూ మనకి ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ 25 సర్వర్స్ ఉన్నాయి. ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుందండి? 250 GB, రైట్? అంటే ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్కి 25 సర్వర్స్లో 250 GB స్పెండ్ చేయాలి మనం, ఓన్లీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం? జావా, గిట్, మ్యావెన్ ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. .NET ప్యాకేజెస్, ప్లగిన్స్, ప్యాచెస్, అప్గ్రేడ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో దిస్ విల్ యూటిలైజ్ మోర్ స్పేస్, మోర్ స్టోరేజ్ అన్నమాట, రైట్? అంటే హెవీ సర్వర్స్ అంటాం వీటిని, హెవీ సర్వర్స్. ఇప్పుడు మనం యూస్ చేసే లైట్ వెయిట్ సర్వర్స్ యూస్ చేస్తాం, ఇవి ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సర్వర్స్, రైట్? సో అయితే ఇక్కడ ఈ సర్వర్స్లో మనకి మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఉంటుందండి. మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది మనకి మంత్లీ వన్స్, అలా మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో మెయింటెనెన్స్ యాక్టివిటీస్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే సర్వర్స్ని రీస్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. సో వెన్ వి రీస్టార్ట్ సర్వర్, ఇట్ టేక్స్ మినిమం 4 minutes నుంచి 8 minutes వరకు టైం తీసుకుంటుంది. 4 to 8 minutes వెన్ యూ రీస్టార్ట్ సర్వర్. ఎందుకు అంత టైం తీసుకుంటుందంటే ఇట్ విల్ చెక్ అప్డేట్స్, మెమరీ, CPU అన్ని చెక్ చేసిన తర్వాత రీబూట్ అవుతుంది. సర్వర్స్ అంటే స్లోగా రీబూట్ అవుతుంది, రైట్? యా. సో ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి మనకు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది. We are unable to see your screen. So everyone able to see my screen? Others? Yeah, now we are able to see. Rajgopal, you can check from your end, okay? Yeah. Right. Fine. So స్టోరేజ్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువ అవుతుంది, రీస్టార్ట్ టైం కూడా ఎక్కువ ఉంది. యాక్చువల్గా మనకి కరెంట్లీ వీఆర్ యూజింగ్ డిజిటల్ సైట్స్ అండి, డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, మీషో, మింత్రా, రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ ఇవన్నీ డిజిటల్ సైట్స్ అంట.
డిజిటల్ సైట్స్ 4 to 8 minutes డౌన్ టైం ఇవ్వరు మనకి. ఒక ఫ్లిప్కార్ట్ని 8 minutes డౌన్ చేసాం అనుకోండి, 8 minutes స్టాప్ చేసాం అనుకోండి, బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. క్లయింట్ విల్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఫర్ డౌన్ టైం, రైట్? కానీ ఇక్కడ డౌన్ టైం ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? సో అయితే స్టోరేజ్ కూడా ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది. సో ఇంత హెవీ సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ రన్ చేస్తే ఫాస్ట్గా ఉండదు, చాలా స్లో ఉంటుంది. సో మనకి ఇప్పుడు ఒక 10 years బ్యాక్ ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి కాదు మనం, ఎందుకంటే అప్పుడు ఫిజికల్ ఎన్వైర్మెంట్స్ ఉండేవి, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తామంటే వర్చువల్ సర్వర్లో అది యాక్సెస్ చేస్తే టైం పడుతూ ఉంటుంది, స్లోగా యాక్సెస్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో వన్ మోర్ డ్రాబ్యాక్ హియర్ ఈస్ deployment time and the downtime is high. Downtime is high. What is the downtime? Anyone? Downtime అంటే ఏంటండి? మెయింటెనెన్స్ టైం అంటాం, మెయింటెనెన్స్ టైం. డిప్లాయ్మెంట్ టైం అంటే వాట్ ఈస్ డిప్లాయ్మెంట్ టైం? వెన్ వీ డిప్లాయ్ ఎనీ అప్లికేషన్స్ దట్ విల్ టేక్ సమ్ టైం. అదే డిప్లాయ్మెంట్. డిప్లాయ్మెంట్ ఏంటండి అసలు? డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఏంటి? ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాలేషన్స్, కోడ్ ఇన్స్టాలేషన్స్, అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్స్, అవంతా టైం పడుతూ ఉంటుంది, రైట్? డిప్లాయ్మెంట్ టైం, డౌన్ టైమ్ ఈస్ హై, రైట్? యా. సో ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇంకా స్టిల్ మనం యూస్ చేస్తాం కొన్ని ప్రాజెక్టులో, వర్చువల్ సర్వీస్ యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇది కాకుండా అడ్వాన్స్ లెవెల్లో టెక్నాలజీ చేంజ్ అయింది. అదేంటంటే డోకర్, క్యూబర్నెటీస్ ఇవన్నీ వచ్చేసాయి మార్కెట్లో, రైట్? యా. సో ఇది వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్, స్టిల్ వీఆర్ యూజింగ్, బట్ ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టు డోకర్ కంటైనర్స్. ప్రజెంట్ అంతా కూడా డోకర్, క్యూబర్నెటీస్ ఇవన్నీ ట్రెండింగ్, రైట్? యా. సో నెక్స్ట్ లెవెల్, ఫోర్త్ ఫేజ్, ఇది థర్డ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండి. దిస్ ఇస్ థర్డ్ ఫేజ్. సో ఫోర్త్ ఫేజ్లో ఏంటంటే డోకర్ కంటైనర్స్. డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్ చూద్దాం. సో డోకర్ ఆర్కిటెక్చర్లో ఎలా ఉంటుంది అన్నది చూద్దాం. నౌ దిస్ ఇస్ ఫోర్త్ ఫేజ్, రైట్? సో ఈ ఫోర్త్ ఫేజ్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఇట్స్ వెరీ ఫాస్ట్ ట్రెండ్. ట్రెండ్ అంతా చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మార్కెట్ ట్రెండ్ అంతా కంప్లీట్గా చేంజ్ అయింది ఈ డోకర్ వచ్చిన తర్వాత. డోకర్ వచ్చి మొత్తం అన్ని చేంజ్ చేసేసింది, రైట్? సో డోకర్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, డోకర్ ఎలా ఉంటుంది, డోకర్లో అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, డోకర్లో ఇప్పుడు రన్ అవుతున్న ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఎందుకు హోస్ట్ చేశారు, ఇదంతా చూద్దాం మనం. ఓకే, యా. నౌ దిస్ ఇస్ డోకర్ సర్వర్, వీ కెన్ సే డోకర్ సర్వర్ విచ్ కెన్ బి క్లౌడ్ సర్వర్ అండి. సో డోకర్లో ఎప్పుడు క్లౌడ్ సర్వర్స్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, డోకర్ సర్వర్ విచ్ వీ కెన్ సే AWS సర్వర్, AWS సర్వర్ ఆర్ Azure సర్వర్ ఆర్ Google Cloud సర్వర్. ఓకే, సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ మనం ఏం చేస్తామండి, సర్వర్లో we deploy one package which is, we can say, docker image. So docker image అంటే ఒక ప్యాకేజ్, ఒక సాఫ్ట్వేర్, రైట్? సో ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దాట్ we run containers. సో కంటైనర్ అంటే ఏంటండి? ఇన్ జనరల్ కంటైనర్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ బాక్స్, ఒక బాక్స్ని కంటైనర్ అంటాం కదా, రైట్? యా. సో ఈ కంటైనర్స్లో మనం ఇప్పుడున్న డిజిటల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా హోస్ట్ చేసి రన్ చేస్తున్నాం, లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్, ఇవన్నీ కూడా. సో ఈ కంటైనర్స్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయండి. లైట్ వెయిట్ అంటే ఏంటంటే చాలా మినిమల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, చాలా ఫాస్ట్. కంపేర్ టు వర్చువల్ సర్వర్స్, దీస్ ఆర్ వెరీ హై స్పీడ్ కంటైనర్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ సేమ్ వే we can install Windows 2016 or whatever, right? So here you can install Linux, Ubuntu, right? RHCL. Yeah. Now, so when we run container, okay, ఈ కంటైనర్ లో ఓన్లీ lib and bin files will be installed.
లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ మాత్రమే వస్తాయి. కంటైనర్ రన్ చేసినప్పుడు మనకి ఫుల్ ప్యాకేజ్ రాదండి. మన వర్చువల్ సర్వర్స్లో వచ్చినట్టుగా ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఎంత ఉంది సైజు 6 GB నుంచి 18 GB వరకు ఉంది. సో ఇంత స్పేస్ తీసుకోదు కంటైనర్. ఓన్లీ లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ అంటే మనకి ఏవైతే కంటైనర్కి అవసరం అవుతాయి ఫైల్స్ అవి మాత్రమే ఇన్స్టాల్ అవుతాయి. సో ఈ సైజ్ ఎంత ఉంటుందంటే 200 MB మ్యాక్సిమం. కంటైనర్ సైజ్ 200 MB ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ సర్వర్ సైజ్ ఎంత ఉంది? మినిమం 10 GB. Ram garu, Sai Pranit, if you don't mind, can you please go on mute? ఎందుకంటే చెప్పండి దేనికి? I mean, కొంచెం తన అన్మ్యూట్ లో ఉంది, నాయిస్ గా ఉంది అంతే. ఓకే. సో ఎవ్రీవన్ కెన్ యూ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్? సాయి ప్రణీత్. థ్యాంక్ యూ బట్. సో మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేయండి, అదర్వైజ్ రికార్డింగ్ విల్ బి డిస్టర్బ్డ్ అండి. సో రికార్డింగ్ డిస్టర్బ్ అవుతూ ఉంటుంది, మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగచ్చు. ఓకే, యా, ఫైన్. నౌ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ డోకర్ కంటైనర్. ఈ డోకర్ కంటైనర్ రన్ చేసినప్పుడు 200 MB స్పేస్ తీసుకుంటుంది. ఓన్లీ లైబ్రరీ బైనరీ ఫైల్స్ మాత్రమే వస్తాయి. సో ఎందుకు లైబ్రరీ బైనరీ వస్తాయంటే మన గోల్ ఏముంటుంది రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో, రియల్ టైంలో మనం చేసే వర్క్ ఏముంటుంది? యాజ్ ఏ క్లౌడ్ ఇంజనీర్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ మనం ఏం చేస్తాం? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం, అంటే సర్వర్స్ బిల్డ్ చేస్తూ ఉంటాం, క్లౌడ్లో ఆటోమేషన్ చేస్తాం, రైట్? యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఆటోమేషన్ చేస్తాం. సో అప్లికేషన్ని డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇవి మన రోల్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి అంటే మనకి ఫుల్ ప్యాకేజ్ అవసరం లేదండి. ఫుల్ ప్యాకేజ్ అవసరం లేదు, మనకి లైబ్రరీ బైనరీ ఉంటే చాలు. ఓకే, ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అవ్వాలంటే మినిమం ఫైల్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇదంతా మనకు అవసరం లేదు, రైట్? సో ఈ ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ అంటే ఇది ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్. ఇక్కడ ఏముంటాయి? గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి, డ్రైవర్స్ ఉంటాయి, ప్యాచెస్ ఉంటాయి, పెయింట్ బ్రష్ ఉంటుంది, మీడియా ప్లేయర్ ఉంటుంది, నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి. అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. ఒక అప్లికేషన్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇవన్నీ అవసరం లేదు. ఇవి లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చేస్తుంది మనకు, చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటుంది, 200 MB మాత్రమే ఉంటుంది, రైట్? సో ఈ కంటైనర్ని రీబూట్ చేయాలంటే, రీస్టార్ట్ చేయాలంటే 15 సెకండ్స్లో అయిపోతుందండి. 15 సెకండ్స్ రీస్టార్ట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇది రీస్టార్ట్ చేయాలంటే 4 to 8 minutes పడుతుంది, కానీ 15 సెకండ్స్లో రీస్టార్ట్ అయిపోతుంది కంటైనర్, రైట్? అండ్ మీరు ప్యాకేజెస్ ఇన్స్టాల్ చేసి జావా, గిట్, మ్యావెన్, యాన్సిబుల్, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ ఇన్స్టాల్, యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ మ్యాక్సిమం 600 MBలో అయిపోతుంది. ఇక్కడ మనం ప్యాకేజ్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే 10 GB 20 GB కూడా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో ఇది లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఫైన్. సో అయితే ఇక్కడ కంప్లీట్గా ఇది చాలా మినిమల్ సాఫ్ట్వేర్ తీసుకుంటూ ఉంటుంది, మినిమం ప్యాకేజ్ తీసుకుంటుంది, రైట్? సో అందుకే అంత ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. లైట్ వెయిట్ అంటే ఏంటి? మినిమల్ కాన్ఫిగరేషన్, మినిమల్, రైట్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నార్మల్ ఫ్యామిలీ లీవ్ చేయాలంటే ఏమేం కావాలి? రిక్వైర్మెంట్స్ మినిమం థింగ్స్, ఫుడ్, క్లాత్స్, రైట్? సో మినిమం థింగ్స్ కూడా సరిపోద్ది ఒక హౌస్లో లీవ్ చేయాలంటే. అదే లావిష్గా ఉండాలంటే ఫర్నిషింగ్, ఏసీ, ఇవన్నీ కావాలి, రైట్? సో రెండు ఒకటే. దే కెన్ లీవ్, దిస్ పీపుల్ ఆల్సో కెన్ లీవ్, రైట్? యా, వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ హైదరాబాద్లో ఉండేవాడు, విప్రోలో వర్క్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్. సో ఆ ఫ్రెండ్ ఆర్కిటెక్ట్, హీజ్ ఆల్సో ఆర్కిటెక్ట్, డెవాప్స్ ఆర్కిటెక్ట్, రైట్? సో ఆ పర్సన్ ఏం చేస్తున్నాడంటే హైదరాబాద్లో అతనికి ఓన్ హౌస్ ఉంది, ఫ్యామిలీ, వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా ఉన్నారు. సో అతనికి ఒక బాబు, ఫ్యామిలీ తీసుకుని మనాలి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు. ఇక్కడ నుంచి మనాలిలో ఉంటున్నాడు ఇప్పుడు, అంటే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కదా. సో ఈజ్ ఆర్కిటెక్ట్ అనమాట, ఈజ్ ఆర్కిటెక్ట్, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ కంప్లీట్గా. సో మనాలి నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాడు. అంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు లైట్ వెయిట్ అంటాం మనం, అంటే మినిమల్ రిక్వైర్మెంట్స్ తోటి అక్కడ స్టే చేస్తున్నారు. సో అక్కడ నుంచి వేరే ప్లేస్ కూడా మూవ్ అవచ్చు వాళ్ళు హ్యాపీగా. సో అదే హైదరాబాద్లో సెటిల్ అయ్యి అంత మనం ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయి అనుకోండి, మనం మూవ్ అవ్వలేము, రైట్? సో లైట్ వెయిట్ అంటే దిస్ కంటైనర్స్ కెన్ మూవ్ ఎనీవేర్ అండి. ఈ కంటైనర్స్ అనేవి ఎక్కడికైనా మూవ్ చేయొచ్చు, ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటాయి, క్విక్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇవి హెవీ సర్వర్స్ అంటాం మనం. ఇప్పుడు మనకి డిజిటల్ అప్లికేషన్స్లో ఒక ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్గా డెలివరీ అయిపోతుంది. ఎందుకు డెలివరీ అవుతుంది? అమెజాన్లో మీరు అమెజాన్ వెబ్సైట్లో మీరు ఒక మొబైల్ కానీ ఒక
ఏదైనా ప్రోడక్ట్ బుక్ చేస్తే ఇమీడియట్గా వచ్చేస్తుంది. ఇమీడియట్గా అంటే విత్ ఇన్ అవర్స్ వస్తుంది. అదే గ్రోసరీస్ బుక్ చేస్తే 10 minutes వచ్చేస్తున్నాయి. బ్లింకిట్ అని, డన్జో అని ఏమి వచ్చాయి కదా మనకి. సో 10 minutes, విత్ ఇన్ 10 minutes హార్డ్లీ దే డెలివరింగ్. ఎందుకు అంత ఫాస్ట్గా అవుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్ డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ ఇవన్నీ డిప్లాయ్ చేసాం. డాకర్ 2013లో లాంచ్ అయిందండి. సో డాకర్ లాంచ్డ్ ఇన్ 2013. సో అప్పటి నుంచి సో 2013లో లాంచ్ అయింది. సో స్లోగా ఎలా ఎవాల్యుయేట్ అవుతూ ఇప్పుడు ఫాస్ట్ అయిపోయింది. 2020 నుంచి చాలా ఫాస్ట్ అయింది, రైట్. సో ఇమీడియట్గా డాకర్ లాంచ్ అయిన 1 yearకి క్యూబర్నెటిస్ లాంచ్ అయింది. క్యూబర్నెటిస్ 2014లో లాంచ్ అయింది, రైట్. సో 2014లో క్యూబర్నెటిస్ ఎందుకు లాంచ్ చేశారంటే డాకర్లో కూడా చిన్న డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో ఇమీడియట్గా ఆఫ్టర్ 1 year క్యూబర్నెటిస్ లాంచ్ చేశారు. ఇప్పుడు డాకర్, క్యూబర్నెటిస్ లేకుండా డిజిటల్ అప్లికేషన్ రన్ అవ్వు. సో క్యూబర్నెటిస్ కూడా డాకర్ సపోర్ట్ ఉండాలి. ఫస్ట్ మనం క్యూబర్నెటిస్ డిప్లాయ్ చేసి రన్ చేయాలంటే డాకర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే క్యూబర్నెటిస్ అవుతుంది, రైట్. సో ఇవి ఎంత పాపులర్ ఎందుకు అయ్యాయంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ షాపింగ్స్ ఎందుకు పాపులర్ అయ్యాయంటే బికాస్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటిస్, డాకర్, రైట్. సో మన లాక్డౌన్ టైంలో ఎవ్రీ వన్ యూజ్డ్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ, రైట్. ఇప్పటికీ ఆన్లైన్ మనం చేస్తున్నాం, ఎక్కువ 80% ఆన్లైన్ యూజ్ చేస్తాం, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ డాకర్, క్యూబర్నెటిస్. సో మనం ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ చేస్తే సో ఇమీడియట్లీ దట్ విల్ బి ప్రాసెస్డ్, రైట్. మనకు డెలివరీ అవుతా కూడా వెరీ మినిట్స్లోనే డెలివరీ అయిపోతుంది, రైట్. సో బికాస్ ఆఫ్ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంత ఫాస్ట్ ఉంది. సో మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఎందుకు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అందరూ కూడా డాకర్కి మూవ్ అవుతున్నారంటే డాకర్కి, క్యూబర్నెటిస్కి సో లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ అనేది చాలా తక్కువ అండి. లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ. సో క్లయింట్ ఆల్వేస్ లుక్ ఫర్ ది కాస్టింగ్, రైట్. సో డాకర్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ. మనం అదే ఫిజికల్ యూసెస్ అనుకోండి కాస్టింగ్ చాలా ఎక్కువ అయిపోతుంది, రైట్. సో టైమ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, కాస్ట్ ఆల్సో విల్ బి రెడ్యూస్డ్ వెన్ వి యూజ్ ద డాకర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. సో అందుకే ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ అన్ని కూడా డాకర్కి, క్యూబర్నెటిస్కి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు. మోరోవర్ అక్కడ మనకి క్లౌడ్లోనే ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా, AWSలోనే ఉంటాయి. AWS, అజూర్ యూజ్ చేస్తాం బ్యాక్ ఎండ్లో ప్లాట్ఫామ్, రైట్. సో ఇవి ఫిజికల్ సర్వర్స్లో కూడా చేయొచ్చు కానీ ఫిజికల్ సర్వర్స్లో చేయరు. క్లౌడ్ టెస్టింగ్ ఉండాలి డాకర్కి, రైట్. సో దీస్ ఆర్ వెరీ ట్రెండీ అండి. కరెంట్లీ మనం ఇది యూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ టైమ్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. డిప్లాయ్మెంట్ అండ్ డౌన్ టైమ్ ఈజ్ లెస్. సో బిఫోర్ డాకర్ కూడా మనకి కంటైనర్స్ ఉండేవి. 2013 బిఫోర్ కూడా కొన్ని కంటైనర్స్ ఉన్నాయి మనకి. 2013 నుంచి డాకర్ వచ్చింది. బిఫోర్ డాకర్ కూడా 2013 ముందు కూడా కంటైనర్స్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే వెరీ ఓల్డ్ కంటైనర్స్ అండి. LXC అని, జోన్స్ అని, LMCIFI ఇలా కొన్ని కంటైనర్స్ ఉండేవి. LMCIFI నాట్ LMCIFI. సో ఈ LXC అంటే ఏంటంటే ఇది లైనక్స్ కంటైనర్ అండి. లైనక్స్ కంటైనర్. ఈ లైనక్స్ కంటైనర్ ఓన్లీ లైనక్స్లో రన్ అవుతుంది. ఈ జోన్స్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఇస్ సోలారిస్ కంటైనర్. సోలారిస్ కంటైనర్ ఇది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ సోలారిస్లోనే రన్ అవుతుంది. సోలారిస్ అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్. సో LMCIFI అంటే ఏంటంటే ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ లెట్ మీ కంటైనర్ ఫర్ యూ. ఇది ఎక్కడ రన్ అవుతుంది అంటే ఓన్లీ గూగుల్ క్లౌడ్లో, రైట్. సో ఇవి ఫెయిల్ అయినాయి అండి. ఈ 3 కూడా ఫెయిల్ అయినాయి. ఎందుకు ఫెయిల్ అయినాయో చెప్తాను. ఈ కంటెస్ట్ ఫెయిల్ అయినాయి కానీ డాకర్ వచ్చిన తర్వాత చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. సో ఈ కంటెస్ట్ అని ఫెయిల్ అయినాయి కానీ డాకర్ చాలా పాపులర్ అయిపోయింది. ఎందుకు పాపులర్ అయిపోయింది డాకర్ అంటే సో ఇవన్నీ కూడా ఈ కంటైనర్స్ ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ కంటైనర్స్. ప్లాట్ఫామ్ డిపెండెంట్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఇట్? ఎస్, రైట్. సో లైనక్స్, రైట్, కరెక్ట్. Linux will run on only, Linux container will run on only Linux. LXC run on only Linux. Jones run on only Solaris. LMCIFI run on only Google. Very platform మీద రన్ అవ్వాలి, రైట్. సో డాకర్ ఏమవుతుందంటే
irrespective of operating systems, you can run on any platform. So Docker will run on Windows, Linux, Solaris, even Mac OS also. Mac lo kuda run అయిపోతుంది Docker, right? So Docker ఇంత పాపులర్ అవడానికి కారణం ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద రీజన్ అండి. ఏ ప్లాట్ఫామ్ మీదైనా రన్ చేసేసుకోవచ్చు Docker, కానీ ఓల్డ్ కంటైనర్స్ అలా రన్ అవ్వవు. సో అందుకే Docker ఇంత పాపులర్ అయింది. ఇప్పుడు ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ కూడా Dockerకి మైగ్రేట్ చేస్తున్నారు ప్రాజెక్టులు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్స్. ఓకే, మోర్ ఓవర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ చాలా తక్కువ అవుతుంది. అది ఎక్కువ క్లయింట్ చూస్తూ ఉంటారు, లైసెన్సింగ్ కాస్టే చూస్తారు, రైట్? టైం కూడా చాలా సేవ్ అవుతుంది, చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ వై ఫోర్త్ ఫేజ్లో మనం ఇప్పుడు Docker యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ Docker క్యూబర్నెటిస్ అనేవి ఇప్పుడులో వచ్చేసేవి కాదండి. కమింగ్ 15 years 20 years రన్ అవుతాయి. Docker క్యూబర్నెటిస్ చాలా చాలా పాపులర్, రైట్? సో కమింగ్ 15 years Docker క్యూబర్నెటిస్ ఉంటుంది మార్కెట్లో. సో ఇంకా వేరే టూల్స్ రావచ్చు కానీ ఎంత పాపులర్ అవ్వవు, రైట్? యా, సో మనకి ఇంకా క్యూబర్నెటిస్ ప్లేస్లో ఓపెన్ షిఫ్ట్ అని ఒకటి వచ్చింది, కానీ క్యూబర్నెటిస్ ఆక్యుపైడ్ 80% ఆఫ్ ది మార్కెట్, ఓపెన్ షిఫ్ట్ 20% ఆక్యుపై చేస్తుంది, రైట్? సో అలా టూల్స్ వచ్చినా కానీ ఇవి చాలా కోర్ టూల్స్. ఈ క్యూబర్నెటిస్ అనేది ఎవరి ప్రోడక్ట్ అంటే గూగుల్ వాళ్ళ ప్రోడక్ట్. గూగుల్ ఇన్వెంటెడ్ దిస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాపులర్ టూల్ అండి, క్యూబర్నెటిస్ Docker. సో ఈ టూల్స్లో ఒక టూల్ Docker, ఐదర్ Docker ఆర్ క్యూబర్నెటిస్ ఒక టూల్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే జాబ్ వస్తుంది, రైట్? క్యూబర్నెటిస్ Docker మీద హై పెయిడ్ శాలరీస్ ఉన్నాయి, ప్రాజెక్టులో. ఓకే, సో ఒక క్యూబర్నెటిస్ మీద పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఈజీగా క్రాక్ చేయొచ్చు ఇంటర్వ్యూ, రైట్? ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇంతవరకు? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? Yeah, International Standardization Organization. Online guys, any questions up to here, anyone? Fine. Now let us move back to ఈ ఆర్కిటెక్చర్ మళ్ళీ మనం చూద్దాం. చాలా డీప్గా ఉంటుంది, మనం Dockerలోకి వెళ్ళినప్పుడు, సర్వర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం ఇదంతా. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, ఇప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అన్నాం కదా, మన సర్వర్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలి అంటే ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి సర్వర్లో. సో దిస్ ఇస్ బేస్ ఓఎస్ అన్నమాట, ఇది కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమే, రైట్? సో ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలంటే ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి. అసలు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి? It sits on top of the hardware layer. రైట్, మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఉంది, విండోస్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లైనక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, సెంటోస్ అండ్ సోలారిస్ ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? యా, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంటర్ఫేస్ అండి. ఇంటర్ఫేస్, మనం వర్క్ చేయాలంటే ఒక ఇంటర్ఫేస్ కావాలి, రైట్? యా, సో కంప్యూటర్ ఆల్వేస్ అండర్స్టాండ్ బైనరీ లాంగ్వేజ్. బైనరీస్ అంటే ఏంటి? Zeros and ones, right? Hardware always understand binary language, but human will not understand binary language, right? అందుకు మనకి ఒక ట్రాన్స్లేటర్ కావాలి ఇక్కడ మిడిల్లో. ద ట్రాన్స్లేటర్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ ది కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్. Operating system is an interface between user and the computer hardware. The hardware of the computer cannot understand the human readable language as it works on binaries, that is zeros and ones, right? In such case, we need an interface which can translate human language to hardware and vice versa for effective communication. So hardware language nunchi human readable language ki, human readable language nunchi hardware ki convert chesede operating system, right? See here, this is the operating system. It is a mediator అండి, మధ్యలో ఉంటుంది మనకి హార్డ్వేర్, రైట్? యా, నౌ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్, మనకి ఏమేమి టైప్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, రైట్? సింగిల్ యూజర్ సింగిల్ టాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటంటే, సో వన్ యూజర్ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, ఈ కెన్ పర్ఫార్మ్ ఓన్లీ వన్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైమ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MS-DOS. దిస్ ఇస్ వెరీ ఓల్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో ఒక యూజర్ లాగిన్ అవ్వగలరు, ఒక టాస్క్ చేయొచ్చు ఎట్ ఎ టైం. సో మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయలేము,
right? Second one is single user multitasking operating system. సో ఒక యూజర్ లాగిన్ అయ్యి మల్టిపుల్ టాస్క్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విండోస్ అంటే విండోస్లో మన ల్యాప్టాప్లో మనం లాగిన్ అయ్యి ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆడియోస్ రన్ చేయొచ్చు కదా. దట్ ఈస్ సింగిల్ యూజర్ మల్టీటాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మల్టీ యూజర్ మల్టీటాస్కింగ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ లైనక్స్. సో మల్టీ యూజర్ అంటే మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఇన్ టు ద సిస్టమ్, దే కెన్ పర్ఫార్మ్ మల్టిపుల్ టాస్క్ ఎట్ ఎ టైమ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ లైనక్స్. లైనక్స్ మల్టిపుల్ యూజర్స్ని అలౌ చేస్తుంది, రైట్? సో మనం లైనక్స్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాం అంటే డేటా సెంటర్లో ప్రాజెక్ట్లో 95% ప్రాజెక్ట్లో 95% సర్వర్స్ అన్నీ కూడా లైనక్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో విండోస్ కూడా ఉంటాయి కానీ 5% ఉంటాయి. సో ఎందుకు లైనక్స్ ఎక్కువ అంత యూజ్ చేస్తున్నారు? 95% సెక్యూరిటీ, రైట్? సో లైనక్స్లో కమాండ్ లైన్ ఉంటుంది. కమాండ్ లైన్ అంటే మోర్ సెక్యూర్. సో మనకి ఏదైనా వైరసెస్ వచ్చాయంటే ఫస్ట్ విండోస్ సర్వర్స్ అటాక్ అవుతాయి, రైట్? లైనక్స్ సర్వర్స్ అనేది వైరస్ థ్రెట్స్ ఉండవు, రైట్? సో అందుకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్లో లైనక్సే యూజ్ చేస్తారు. లైనక్స్లో చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఇంకా సెక్యూరిటీ ఒకటే కాదు చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. అది లైనక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. మనం లైనక్స్కి వెళ్ళినప్పుడు విల్ గో డీప్ డ్రైవ్, రైట్? యా. సో మల్టీ యూజర్ మల్టీ టాస్కింగ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే సో మన రోల్ ఏముంటుంది? కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా, క్లౌడ్ ఇంజనీర్గా. సో ఆ టైంలో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ లాగిన్ అవుతారు సర్వర్స్కి, డెవలపర్స్ లాగిన్ అవుతారు, టెస్టర్స్ లాగిన్ అవుతారు, ఎవ్రీవన్ లాగిన్ ఇంటు ద సర్వర్. దే కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ ఓన్ టాస్క్స్, రైట్? సో మల్టిపుల్ యూజర్స్ కెన్ లాగిన్ ఇంటు ద సర్వర్స్ అండ్ దే కెన్ పర్ఫార్మ్ దేర్ ఓన్ టాస్క్స్, రైట్? సో లైనక్స్ సర్వర్స్ they allow multiple users to log in. Fine. Yeah. So these are the things, right? Tomorrow we'll start networking part. Networking rep start చేద్దాం. Networking అంతా 1 hour ఉంటుంది nearly, right? So anyone newly joined today? All in guys? Yes, I joined late actually. Yes. Yeah, can you provide your WhatsApp number and email address in the chat? So మీకు రికార్డింగ్ వస్తుందండి, డోంట్ వరీ. సో నా వాయిస్ మీకు someone gave here unable to hear, I can't hear your voice, right? No issues, you will get recording. Maybe మీ సైడే ఇష్యూ ఉందండి. సో everyone able to hear, మీ సైడే ఏదో ఇష్యూ ఉంది, నెట్వర్క్ ఇష్యూ. మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది, you can go through that recording. Okay? So in the chat, can you provide your WhatsApp number and email address? New joinees. So my number is 96422111711, already provided here. Okay, you can take down my number. Can you provide your number, WhatsApp number and email address in the chat? Go to meeting chat, so that we'll provide you recording session and other details. Fine. So ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి మీకు? సో దిస్ ఈస్ ద ఫోర్త్ సెగ్మెంట్. యా, గో ఇది హెడ్. మల్టీ క్లౌడ్ నేర్పిస్తారా? జీసీపీ అండ్ AWS అండ్ అజూరా సార్? yes మల్టీ క్లౌడ్ అండి. yes, సో మల్టీ క్లౌడ్ విత్ అంటే డెవాప్స్. ఓకే చెప్పండి. యా, గో హెడ్ మిస్. ఓకే, అదొకటి డౌట్ ఉంది. సో 3 నేర్పిస్తారా ఎట్ ఏ టైం ఎలా అని? నేను ఈ రోజు జాయిన్ అయ్యాను జస్ట్ ఒక 15 minutes yes బ్యాక్. yes సో మీకు రికార్డింగ్స్ I will go through the recordings, sir. Maybe my doubts will be clear. దిస్ ఇస్ అవర్ కోర్స్ కంటెంట్ అండి. ఓకే, AWS, Azure, Google Cloud కవర్ అవుతుంది, రైట్? 3 క్లౌడ్స్ కవర్ అవుతాయి. సో లైనక్స్ బేసిక్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. డెవాప్స్ టూల్స్ గిట్, గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, యాన్సిబుల్, నెక్సస్, డోకర్, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్, అపాచీ టామ్కెట్, పైథాన్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా బేసిక్స్ కవర్ అవుతాయి, రైట్? సో ఇదంతా మన కోర్స్ కంటెంట్ అండి. సో ఇవి కాకుండా 3 లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటాయి, రైట్? ఇదంతా కోర్స్ కంటెంట్ అండి. ఇది 3 months కోర్స్, నియర్లీ 3 months పడుతుంది. ఓకే, ఓకే. సో ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. AWS అయితే ఫుల్ కోర్స్ కవర్ అవుతుంది. అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్ బేసిక్స్ వరకు కవర్ అవుతాయి. AWS ఫుల్గా కవర్ అవుతుంది, రైట్? ఓకే సార్, ఇది ఇప్పుడు జీసీపీ పైన సర్టిఫికేషన్ చేయమని అడుగుతున్నారు, ఏసీపీ సర్టిఫికేషన్. సో విల్ దాట్ కెన్ బి, ఐ మీన్ నేను గైడ్ నేను ఇది
ఇంత అయిపోయాక అవుతుందా అంటే చేయగలరా? సో ఎలా క్లియర్ చేయొచ్చని నేను చెప్తాను మీకు. సర్టిఫికేషన్ ఎలా క్లియర్ నేను గైడ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. You mean online exam like that? ఎస్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుందండి. ఎస్ అసోసియేట్ ఎంత టైం ఉంటుంది? I mean, how was duration time? దేనికండి? Online exam. ఎగ్జామ్ కాదు, ఎగ్జామ్కి ఎంత 1 hour ఉంటుందండి. 1 hour అదే ఎగ్జామ్ మీకు క్లియర్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. మీరు ఓన్గా రాస్తారన్నా నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. వాళ్ళు నాకు ఓచర్స్ ఇచ్చారు, ఓచర్స్ ఇస్తున్నారు యాక్చువల్గా చేయమంటున్నారు. సో నేను కొద్దిగా నేర్చుకొని చేస్తే బెటర్ అని. రైట్ నో ప్రాబ్లం అండి, నేను గైడ్ చేస్తాను. ఎలా క్లియర్ చేయాలని నేను చెప్తాను. ఓకే ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా కానీ బయట ఐ మీన్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో కూడా అడుగుతున్నారు యాక్చువల్లీ లైసెన్స్ కావాలి అంటే. సో అందుకని సర్టిఫికేషన్ ఉంటే అడ్వాంటేజ్ అండి. యా అట్లీస్ట్ ఒక క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ ఉండాలి. అది ఎవ్రీ 2 years కి ఎవరీ 2 years కి రెన్యువల్ అవుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ 200 లేదండి 50% ఎంత ఉంటుంది. ఫైన్. సో ఈ కోర్స్ మనకి 3 months పడుతుందండి. డెవాప్స్ విత్ AWS అయితే 35 days పడుతుంది. ఓన్లీ AWS 35 days ఫుల్ కోర్స్ ఉంటుంది. రైట్, మీరు AWS ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే గూగుల్ క్లౌడ్, అజూర్ కూడా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు ఈజీగా. రైట్, సో ఇక్కడ మన డెవాప్స్ టూల్స్ కూడా ఇన్ని టూల్స్ ఎందుకు నేర్చుకున్నామంటే మీరు ఈ టూల్స్ అన్ని కూడా వర్క్ చేయము రియల్ టైంలో. ఎదర్ 1 or 2 tools ఓన్లీ మన ప్రాజెక్ట్లో ఉంటాయి. 2 tools ఉంటాయి మ్యాక్సిమం, అన్ని టూల్స్ ఉండవు. ఇన్ని టూల్స్ నేర్చుకుంటే ఏంటి మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఏ ప్రాజెక్ట్ అయినా ఫిట్ అవ్వచ్చు. రైట్, సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్స్, లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్. మన రియల్ టైంలో ఎలాగైతే బిల్డ్ చేస్తామో అలానే బిల్డ్ చేస్తాం. రైట్, సో ఎవ్రీ వన్ మీరు ఏంటంటే ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి, క్లౌడ్ అకౌంట్. ఆ క్లౌడ్ అకౌంట్లోనే ప్రాక్టీస్ కూడా చేస్తారు. మీ ల్యాప్టాప్లో ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసే అవసరం ఉండదు. రైట్, క్లౌడ్ కనెక్ట్ అవుతాం, క్లౌడ్లోనే వర్క్ చేస్తాం. ఫైన్. యా, సో రామ్ గారు పర్టికులర్ గా డోకర్ కానీ క్యూబర్నెటీస్ కానీ వాటికి సంబంధించిన సెషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయండి? అంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ గా మొత్తం 3 clouds కాకుండా ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్ అండ్ డోకర్ మీద? లేదండి, స్టార్టింగ్ లో మేము అలా తీసుకున్నాం కానీ అలా రిక్వెస్ట్ ఎక్కువ రావట్లేదు. ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ కావాలంటే కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తున్నాం. ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్ US బ్యాచ్ కి ఇచ్చాను. 40 members జాయిన్ అయ్యారు, ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్. అవునా, నాకు చెప్పండి అండి. నేను ప్రెసెంట్ యూఎస్ లో ఉన్నాను. ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్ మీద కొంచెం కావాలి. యా, డెఫినెట్గా ఏదైనా బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయితే చెప్తానండి. ఇప్పుడైతే లేవు, ప్రెసెంట్ లేదు. ఓన్లీ క్యూబర్నెటీస్ బ్యాచ్ లేవు. సో UST గ్లోబల్ కి, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్స్ ఇచ్చాం క్యూబర్నెటీస్ మీద, స్కిల్స్ మీద. రైట్, యా. Alright, Ram garu, thank you. So already, 4 sessions completed, right? So I give you all recordings. You can reach out to me after the session. Okay. Yeah. So yesterday we discussed about network servers, right? So what is server? What types of servers, right? And server architecture, different models, right? Yeah, today we are going to discuss about networking part, which is very important, right? So these are very basics, right? So terminology is very important. When we enter into the cloud, same terminology we use in real-time projects, right? Yeah, so cloud lo kuda same terminology ne use chestam. So real time lo kuda ee terminology chala help avutundi. So we need to understand this. This is a traditional systems only. These are not currently we are not using, but these are the traditional infrastructure, right? Fine. Before going to this classroom, guys, you guys are same, right? Yeah, fine. Let's get started. Yeah, so what is networking? So what type of networking is available? Networks available. So like LAN, WAN, MAN, different networks are there, right? So which networks we are using currently in real-time projects, right? And what is the IP address, subnet mask, gateway, router? So these are all will be covered here. So these are all very important, Andy. Yeah.
ఫైన్. వాట్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్? సో నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటంటే ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? అసలు నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి? ఆన్లైన్ గైస్, రియల్ టైమ్ గైస్, నెట్వర్కింగ్ అంటే ఏంటి? Communication between devices, right? Yes. So communication between servers, communication between devices, right? Yeah. See here. So a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and resources, right? Yeah. Normally through LAN or WAN or MAN we can connect, right? Yeah. So ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వాలి? త్రూ నెట్వర్క్. సర్వర్స్కి ఎందుకు కనెక్ట్ అవుతాం? ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక నెట్వర్క్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతాం, రైట్? సో ఎందుకు సర్వర్స్కే కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? డెవలపర్స్, టెస్టర్స్ అంతా కూడా సర్వర్లోనే వర్క్ చేస్తుంటారు, రైట్? సర్వర్లోనే డేటా అంతా స్టోర్ చేస్తాం, సర్వర్లోనే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఉంటుంది. సో డెవలపర్స్ దే డెవలప్ ది కోడ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ డైరెక్ట్లీ, రైట్? సో లోకల్లో డెవలప్ చేయరు, సర్వర్లోనే డైరెక్ట్గా కనెక్ట్ అయ్యి డెవలప్ చేస్తుంటారు. ఎందుకంటే డేటా షుడ్ బి సేవ్డ్ ఇన్ సెంట్రల్ లొకేషన్, రైట్? సో ల్యాప్టాప్లో సేవ్ చేసామనుకోండి, ల్యాప్టాప్ హార్డ్ డ్రైవ్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి, డేటా విల్ బి గాన్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై ఆల్వేస్ we connect to the servers, right? Server will be having high computing power, so more redundancy. What is redundancy? Anyone having idea? More redundancy. Redundant, technical word. Redundancy అంటే ఏంటండి? Anyone having idea? Fault tolerance. Redundancy is nothing but fault tolerance, right? సో సర్వర్లో హై కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది, RAID కంట్రోలర్స్ అని ఉంటాయి సర్వర్లో, రైట్? సో RAID కంట్రోలర్స్ అంటే ఏంటంటే, yeah, before going to this I just want to clear that. అసలు RAID అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, RAID అంటే ఏంటి? సో రిడెండెంట్ అరేస్ ఆఫ్ ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ అంటాం, ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అని కూడా అనొచ్చు మనం. ఇన్ఎక్స్పెన్సివ్ డిస్క్ అంటాం, ఇండిపెండెంట్ డిస్క్ అంటాం, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, యా, ఇక్కడ డిఫరెంట్ రైడ్స్ ఉన్నాయి మనకి. ఈ RAID అంటే ఏంటి మీకు ఫస్ట్ అర్థం కావాలి. హౌ RAID వర్క్స్, ఓకే? ఇక్కడ చూడండి, RAID 0, RAID 1, RAID 2, RAID 3, RAID 4, RAID 5, RAID 6, RAID 10 కూడా వచ్చింది ఇప్పుడు, రైట్? సో ఈ RAID అంటే ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ డిస్క్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ సర్వర్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ డిస్క్లు ఉన్నాయి, ఇవి డిస్క్లు అంటాం మనం. సర్వర్ ఫ్రంట్ ఎండ్లో ఉండేవి డిస్క్లు ఉంటాయి, రైట్? సో మన ల్యాప్టాప్లో ఎన్ని డిస్క్లు ఉంటాయి? ఒకటే డిస్క్ ఉంటుంది. డెస్క్టాప్లో కూడా ఒకటే డిస్క్ ఉంటుంది, కానీ సర్వర్లో n నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్లు పెట్టుకోవచ్చు మనం, రైట్? సో ఈ n నెంబర్ ఆఫ్ డిస్క్లకి మనం రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేస్తాం. రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? సింక్రనైజేషన్, రైట్? యా. సో RAID 0 అని ఒక RAID ఉంది మనకి. ఈ RAID 0లో ఏంటంటే ఇది స్ట్రైపింగ్ అంటాం. స్ట్రైపింగ్ అంటే ఇది ఒక డిస్క్ అండి. 2 disks ఆర్ దేర్ హియర్. 2 disks ఆర్ దేర్. సో 2 డిస్క్ని RAID 0గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. 2 డిస్క్ని. సో ఒక ఫైల్ డిస్క్ 1లో రైట్ అవుతుంది, సెకండ్ ఫైల్ డిస్క్ 2లో రైట్ అవుతుంది. డిస్క్ 3, ఫైల్ 3, ఫైల్ 4 అంటే ఇలా ఒక ఫైల్ డిస్క్ 1, సెకండ్ ఫైల్ డిస్క్ 2. సో ఇలా రైట్ అవుతాయి, ప్యారల్గా కాదు. సో డిఫరెంట్, లైక్ ఒకటే మిర్రరింగ్ కాకుండా స్ట్రైపింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఫైల్ ఇక్కడ, ఒక ఫైల్ అక్కడ. సో అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే RAID 0లో ఇఫ్ ద RAID 0 ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయిందంటే RAID 0లో ఏమవుతుంది? 50% ఆఫ్ ది డేటా విల్ బి గాన్, అంతే కదా? సో ఇది ఫెయిల్ అయిందండి యాక్చువల్గా. ఈ RAID 0 ఫెయిల్ అయింది. సో RAID 1 ఉంది. RAID 1 ఏంటంటే ఇది మిర్రరింగ్ అంటాం మనం. సో డిస్క్ 1లో రైట్ అయిన ఫైల్ డిస్క్ 2లో కూడా రైట్ అవుతుంది. డిస్క్ 1లో యాడ్ అయిన ఫైల్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, అన్ని ఫైల్స్ 2 ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. ఇక్కడ డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా మనకు ఒక కాపీ ఉంటుంది, ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా నో ఇష్యూస్, ఓకే? కానీ ఇది బిట్ కాస్ట్లియర్, ఎక్స్పెన్సివ్, అందుకే ఇది కూడా యూజ్ చేయట్లేదు ప్రాజెక్ట్లో. సో RAID 2 అనేది కూడా ఫెయిల్ అయింది. RAID 2 కూడా వద్దు మనకి. RAID 3 కూడా
ప్రాపర్గా లేదు. RAID 4 కూడా ఫెయిల్ అయింది. అంటే RAID 0 నుంచి RAID 4 వరకు ఫెయిల్ అయింది. సో RAID 5 చూడండి, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇదేంటంటే డిస్క్ 1, డిస్క్ 0, డిస్క్ 1, డిస్క్ 2లో సీక్వెన్షియల్గా రైట్ చేస్తుంది డేటాని. డిస్క్ 3 ఏమంటాం అంటే ప్యారిటీ అంటాం, అంటే ఒక కాపీని సేవ్ చేసుకుంటాం, ఒక కాపీ సేవ్ చేస్తుంది. సో డిస్క్ 1లో ఉన్న ఫైల్ని సేవ్ చేస్తుంది, డిస్క్ 2లో ఉన్న ఫైల్ సేవ్ చేస్తుంది, డిస్క్ 3లో ఉన్న ఫైల్ కూడా సేవ్ చేస్తుంది. అయితే ఇక్కడ 4 డిస్క్లు మినిమం కావాలి మనకి RAID 5 కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా డేటా అనేది లాస్ అవుతుంది. అంటే 1 డిస్క్ వరకే సపోర్ట్ చేస్తుంది RAID 5, రైట్? సో ఇది లోయెస్ట్ కాస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ లెస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ RAID 6. RAID 6లో ఏం జరుగుతుందంటే 2 డిస్క్ ఫెయిల్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ యూజ్ చేసేది RAID 6 యూజ్ చేస్తున్నాం ప్రాజెక్ట్లో. అంటే 2 డిస్క్లు ఒకసారి ఫెయిల్ అవ్వవు కదా నార్మల్గా. ఒక డిస్క్ ఫెయిల్ అయితే మనకు అలర్ట్ వస్తూ ఉంటుంది, ఇమీడియట్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? ఇది ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతానండి, క్లౌడ్ గురించి కాదు. ఓకే, ఫిజికల్లో జరిగే ప్రాసెస్ చెప్తున్నాను. సో అయితే ఇది ఎంత ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మనకి సర్వర్లో ఈ RAID కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి. సర్వర్లో మనకి అది ల్యాప్టాప్లో డెస్క్టాప్లో ఉండవు. సో అందుకనే సో త్రూ LAN నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యి సర్వర్స్లోనే వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు డెవలపర్స్. సో మన డేటా లాస్ అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు. ఇది కాకుండా మళ్ళీ మనకి క్లస్టరింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, క్లస్టర్ కూడా బిల్డ్ చేస్తాం. సో RAID కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి, క్లస్టరింగ్ ఉంటుంది. క్లస్టరింగ్ గురించి మళ్ళీ మాట్లాడదాం, రైట్? సో క్లస్టరింగ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? క్లస్టర్, వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? Group of servers. Okay, so group of servers, they work as a single unit. So what is the use of cluster? Cluster will use it. Cluster and a group of servers, it is fine. What is the use of cluster? సో ఇవి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండి, ఇవి రిపీట్ అవుతాయి, మళ్ళీ మన సెషన్లో రిపీట్ అవుతాయి. సో డోంట్ వరీ. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం సర్వర్స్ గురించి మాట్లాడుతాం కాబట్టి క్లస్టరింగ్ కూడా వచ్చింది. సో సర్వర్లో RAID కంట్రోలర్స్ ఉంటాయి టు ప్రొటెక్ట్ ది డేటా. సో సర్వర్స్కి కూడా క్లస్టర్ ఉంటుంది, అంటే డిస్క్ని ఏం చేసాం ఇక్కడ ఒక గ్రూప్గా పెట్టాం, రైట్? సో అలానే సర్వర్స్ని కూడా గ్రూప్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం. సో వాట్ ద యూజ్ ఆఫ్ క్లస్టర్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అండ్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఓకే, సో క్లస్టర్ ఒక గ్రూప్ అంటే మనం మీనింగ్ ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో 5 మెంబర్స్ ఉన్నారు, రైట్? సో 5 మెంబర్స్ దే ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్. సో ఎవ్రీ వన్ గెటింగ్ 30 రిక్వెస్ట్ పర్ డే, 30 రిక్వెస్ట్. సో ఆ 5 మెంబర్స్లో 2 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయారు, ఏమవుతుంది? సో 150 రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి పర్ డే, 150 రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయండి, ఈచ్ వన్ 30 రిక్వెస్ట్. సో 2 guys గాన్ ఆన్ లీవ్, రైట్? సో ఆ 60 రిక్వెస్ట్లు ఏమవుతాయి? వాళ్ళ రిక్వెస్ట్లు ఏమవుతాయి? వీళ్ళకి షేర్ అయిపోతాయి అదర్ పీపుల్కి, రైట్? సో అంటే ఏంటి? లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, రైట్? యా. సో ఆ 5 మెంబర్స్లో ఆ 3 మెంబర్స్లో 2 more guys గాన్ ఆన్ సిక్ లీవ్, ఏమవుతుంది? సో ఓవర్ హెడ్ అవుతుంది, రైట్? యా. సో క్లస్టర్లో కూడా అంతేనండి, సో క్లస్టర్ అంటే ఏంటంటే లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్, రైట్? సో లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే సో వాట్ ఎవర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్ దట్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్. ఓకే, సో ఫాల్ట్ టాలరెంట్ అంటే ఏంటంటే సో ఒక 3 మెంబర్స్ లీవ్లో వెళ్ళిపోయినా ఎక్కడ ప్రాజెక్ట్ స్టాప్ అవ్వదు, రైట్? సో 2 సర్వర్స్ డౌన్ అయినా ఎక్కడ మన ప్రాజెక్ట్ డౌన్ అవుతుంది, ఫైన్. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అని మళ్ళీ రిపీట్ అవుతాయి మనకి, రైట్? యా, fine. So a computer network is a system in which multiple computers are connected to each other to share information and other resources, right? So developers, testers, DevOps engineers and build and release engineers, everyone should connect servers, right, to work on the activities. See here, this is network connectivity, right? So normally we can use LAN connectivity to share the resources, data, right, across the project. Okay, yeah. Now so what are the characteristics of computer network, right? See here, share resources from one computer to another and create files and store them in one computer, access those files from other computers connected over the network. So ఒకటే సిస్టమ్ లో మనం డేటా అంతా సేవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ హాస్పిటల్స్, స్కూల్స్, సో వాళ్ళకి ఒకటే సర్వర్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ సర్వర్లో డేటా అంతా ఉంటుంది, దే కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ త్రూ నెట్వర్క్, రైట్? యా.
So connect a printer, scanner or fax machine to one computer within the network and let other computers of the network use the machines available over the network. So meaning ఏంటంటే ప్రింటర్స్, స్కానర్స్, ఫ్యాక్స్ మిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా రియల్ టైమ్ ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ వన్ స్కూల్ ఆర్ హాస్పిటల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్కూల్ ఉంది, 5 ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో 5 ఫ్లోర్స్లో 5 ప్రింటర్స్ కాన్ఫిగర్ చేయకుండా ఒకటే ప్రింటర్ని నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేసి వీ కెన్ టేక్ ప్రింట్స్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? కాస్టింగ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్, రైట్? సో ఈవెన్ ప్రాజెక్ట్లో కూడా మన కంపెనీస్లో కూడా అన్ని ఫ్లోర్స్లో ప్రింటర్స్ ఉండవు, 1-2 ఫ్లోర్లో ఉంటుంది ప్రింటర్, రైట్? సో యూ కెన్ టేక్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ప్రింట్అవుట్స్, రైట్? యా, దట్ ఈస్ నెట్వర్క్ ప్రింటర్. త్రూ నెట్వర్క్ రిక్వెస్ట్ విల్ బి go to the system, right? Printer. Yeah, next one, hardware devices required to set up a computer network. What are the devices required here? So network cables required and distributors required, routers required, internal network cards required, external network cards also required, right? These are all required to set up the computer network, right? So let us go one by one. So network cables, so మనకు ఒకటి పాపులర్ కేబుల్ ఉంది, అది యూస్ చేస్తాం ప్రజెంట్, విచ్ ఇస్ category 5 cable అంటాం మనం, cat 5 cable అంటాం. Network cables are used to connect computers. The most commonly used cable is category 5 cable, cat 5, so which we can say RJ45, right? So when we buy any router, along with the router we get one cable which is RJ45 cable. So దాంట్లో కలర్ కోడింగ్ ఉంటుంది, so based on the color coding that will work, okay? Yeah, so this is the RJ45 cable, category 5 cable, fine. Next one, distributors. So a computer can be connected to another via serial port, but if you need to connect many computers to produce a network, this serial connection will not work. So serial connection ఏంటంటే లూప్ బ్యాక్ అడాప్టర్ అంటాం, లూప్ బ్యాక్. సో ఒక నెట్వర్క్ నుంచి ఒక నెట్వర్క్కి, ఒక స్విచ్ నుంచి స్విచ్కి లూప్ బ్యాక్ చేసేదాన్ని డిస్ట్రిబ్యూటర్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్, రౌటర్. So router is a type of device which act as a central point among computers and other devices that are part of the network, right? Yeah, so currently we are using Wi-Fi routers, right? See here, this is the Wi-Fi router. Currently we are using this everywhere within the organization. We can connect through Wi-Fi only, right? So earlier we used to use LAN cables. Currently every organization they are using Wi-Fi, right? Next one, network cards. So we have different types of cards are available. So network card is a necessary component of the computer without which a computer cannot be connected over a network. It is also known as the network adapter or network interface card, NIC. So most branded computers have network card pre-installed. So within the motherboard మనకు network card ఉంటుంది branded systems లో. Network cards are 2 types, internal and external cards. Internal network cards. See here. So motherboard has a slot for internal network card where it is to be installed. Internal network cards are 2 types, in which first type is peripheral component interconnect, PCI card. Second one is industry standard, right? So ISA card అంటాం మనం. సో ఈ PCI cards ని ఎప్పుడు యూస్ చేసేవాళ్ళం మనం? డెస్క్టాప్స్ లో యూస్ చేసేవాళ్ళం. డెస్క్టాప్స్ లో ఈ PCI cards ని డెస్క్టాప్ లో ఒక స్లాట్ ఉండేది, ఆ స్లాట్ లో ఇన్సర్ట్ చేసి డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే సో నెట్వర్క్ కార్డ్ ఎనేబుల్ అయ్యేది, రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద PCI కార్డ్. ఈ కార్డ్ని డెస్క్టాప్స్లో మదర్ బోర్డు ఉంటుంది, మెయిన్ బోర్డు ఉంటుంది, ఆ బోర్డులో PCI స్లాట్ ఉంటుంది, ఆ స్లాట్ ఇన్సర్ట్ చేసి ఈ డిటెక్ట్ అయిన తర్వాత డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసేవాళ్ళు. సో లాంగ్ బ్యాక్. కానీ ఇప్పుడు బ్రాండెడ్ సిస్టమ్స్లో ఇన్బిల్ట్ వచ్చేసినాయి, ఈవెన్ ల్యాప్టాప్లో కూడా ఇన్బిల్ట్ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్. సో ఎక్స్టర్నల్ నెట్వర్క్ కార్డ్స్ ఆర్ 2 types, వైర్లెస్ అండ్ USB బేస్డ్, ఓకే? సో ఇది వైర్లెస్ అండి. సో వాట్ ఎవర్ బ్లాక్ వన్, దిస్ ఇస్ ద వైర్లెస్ కార్డ్. Currently we are not using this, okay? And a USB also available, right? So these are the USB network cards, right? Yeah. Next one, what are the important types of computer networks? Important types ఏమన్నా చూద్దాం. So these are very very important, right? So PAN, LAN, WAN, MAN. PAN అంటే what is PAN? Personal Area Network. LAN, Local Network. Wide area network, metropolitan area network. These are the 4 types of networks available, right? Yeah. So what is PAN? So PAN is a computer network formed around a person. It generally consists of a computer, mobile or personal digital assistant
PAN can be used for establishing communication among these personal devices like ఇక్కడ చూడండి ఇవన్నీ PAN devices అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ల్యాప్టాప్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో దిస్ ఈజ్ బ్లూటూత్ మౌస్, బ్లూటూత్ keyboard we use, Bluetooth headset we use, Bluetooth mouse also we use, Bluetooth printer also we can use, right? So ఇవన్నీ PAN systems అంటాం. ఓకే, సో ఈ PAN నెట్వర్క్ ఏంటంటే సో ఇట్స్ వర్క్ ఫైన్ బట్ దెర్ ఇస్ ఏ డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్ హియర్, రైట్? Within the range only it will work. If you move to other floor, other place, it will not work. So maximum 10 meters range this will work, right? Yeah. See here. So what are the characteristics of PAN? So it mostly personal devices network equipped within a limited area allows you to handle the interconnection of IT devices at the surrounding of a single user. PAN includes mobile devices, tablet and laptop, right? So advantage of PAN. See here, PAN networks are relatively secure and safe. It offers only short range solution up to 10 meters. 10 meters work చేస్తుంది. Strictly restricted to a smaller area. Within the room, within the floor work అవుతుంది, right? Yeah. So disadvantage of PAN, distance limits. ఇది ఒకటే డిసడ్వాంటేజ్. సెక్యూరిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది PAN లో, కానీ డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే డిస్టెన్స్ లిమిటేషన్స్, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, LAN. వాట్ ఈస్ LAN? It is a local area network. It is a group of network devices that allow communication between various connected devices. It covers the smallest areas such as colleges, schools, hospitals, so on, right? Even schools, colleges lo kuda ippudu Wi-Fi use chestunaru, right? So here, this is the LAN connectivity. So what are the characteristics of LAN? It is a private network. So LAN is completely private, our own network, right? So LAN operates at a relatively higher speed compared to other WAN systems. What does it mean? So manaki Wi-Fi routers unnai ippudu, right? So Wi-Fi router, Wi-Fi use chestha untam. Sometimes if you want to connect cable, whatever cable they provided, so meer cable connect chesthe Wi-Fi kante fast untadi. Manam normal ga tatkal tickets book chesinappudu connect chestam, right? సో వైఫై కంటే కేబుల్ కనెక్ట్ చేస్తే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో ఇక్కడ చూడండి, హైయర్ స్పీడ్ కంపేర్ టు అదర్ వ్యాన్ సిస్టమ్స్. LAN అనేది చాలా స్పీడ్ ఉంటుంది, త్రూ కేబుల్ వెళ్ళిపోతుంది కదా సిగ్నల్, రైట్? అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ LAN. వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్? సో కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్ లైక్ హార్డ్ డిస్క్, DVD RAMs, printers and can share local area networks. This significantly reduce the cost of the hardware purchases, right? అంటే ఏంటంటే మనం ప్రింటర్స్, DVDs, ఒకప్పుడు DVDs యూస్ చేసేవాళ్ళం. సో ఇవన్నీ కూడా నెట్వర్క్ ప్రింటర్గా కాన్ఫిగర్ చేసి నెట్వర్క్ డ్రైవర్స్గా కాన్ఫిగర్ చేస్తే కాస్టింగ్ విల్ బి రిడ్యూస్డ్, రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ ఎవ్రీ ఫ్లోర్ వీ కెన్ యూస్ విత్ ఇన్ 5 floors ఒక ఫ్లోర్ యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఒక ఫ్లోర్లో ప్రింటర్ కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. త్రూ నెట్వర్క్ వీ కెన్ సెండ్ ద రిక్వెస్ట్, రైట్? యా. So data of all network users can store on a single hard disk of the server computer. So ఒక సర్వర్ కంప్యూటర్ లోనే డేటా అంతా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. It will be easy to manage data at only one place, which makes data more secure. అంతే కదండి, సెంట్రల్ లొకేషన్ లో ఉందనుకోండి, డేటా డెఫినెట్లీ సెక్యూరిటీ విల్ బి హై, రైట్? Disadvantage of LAN. Unauthorized users can access critical data of an organization in case LAN admin is not capable. LAN admin is not able to secure the centralized data repository. So LAN admins ఒకప్పుడు ఉండేవారు, ఇప్పుడు లేరులేండి. అడ్మిన్స్ లేరు, అడ్మిన్స్ ఆల్రెడీ గాన్, రైట్? సో LAN admins ఏం చేసేవారంటే, సో LANకి ఇంటర్నల్గా ఇన్బౌండ్ సిగ్నల్స్, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండేవారు, రైట్? సో బై యూజింగ్ ఫైర్ వాల్స్. సో LAN admin క్యాపబుల్ లేరనుకోండి, ఆ LANలోకి హ్యాకర్స్ వస్తారు. హ్యాకర్స్ ఈజీగా ఎంటర్ అయిపోవచ్చు LAN లో, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై LAN admin షుడ్ బి వెరీ క్యాపబుల్ హియర్, ఓకే? నెక్స్ట్ వన్, MAN, Metropolitan Area Network. So MAN stands for Metropolitan Area Network. It covers the largest area than LAN, such as small towns, cities, etc. MAN connects 2 or more computers that reside within the same or completely different cities. See here. So this is the MAN connectivity. So hospitals, schools, colleges, factories, right?
within the city or different cities లో మనం కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, రైట్? యా, సో వాట్ ఆర్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్? It mostly covers towns and cities in maximum 50 km range. Mostly used medium is optical fiber cables. Optical fiber. మనకి హైదరాబాద్లో జియో స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్స్ రోడ్ మిడిల్ నుంచి కూడా కట్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసేవారు, రైట్? సో విత్ ఇన్ ద సిటీ డిఫరెంట్ సిటీస్ మనం ఇది కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు, రైట్? యా, అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. It offers fast communication using high speed carriers like fiber optic cables. Fiber optic అంటే చాలా స్పీడ్ ఉంటుందండి కేబుల్, రైట్? సో లైట్ సిగ్నల్తో వెళ్తుంది, సిగ్నల్ లైటింగ్తో వెళ్తుంది. సో మీరు ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ ఒక 10 మీటర్స్ తీసుకోండి, ఒక సైడ్ లైట్ ఆన్ చేయండి, ఇంకో సైడ్ లైట్ వస్తుంది. సో చాలా ఫైబర్ ఆప్టిక్ అంటే చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది. సో RJ45 కంటే నార్మల్ కేటగిరీ 5 కేబుల్ కంటే ఫైబర్ ఆప్టిక్ కేబుల్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది సిగ్నల్. సో మనకి ఇప్పుడు బ్రాడ్బ్యాండ్ కనెక్షన్స్ అన్ని కూడా ఫైబర్ ఆప్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నారు, ఫైబర్ ఆప్టిక్, రైట్? సో మీకు అది ఒక సిగ్నల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది టెస్ట్ చేస్తే. ఫైన్. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ఎక్సలెంట్ సపోర్ట్ ఫర్ అన్ ఎక్స్టెన్సివ్ సైజ్ నెట్వర్క్ అండ్ గ్రేటర్ యాక్సెస్ టు వ్యాన్స్, రైట్? ఏ మ్యాన్ నెట్వర్క్ మోస్ట్లీ ఇంక్లూడ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఏరియాస్ ఆఫ్ సిటీ ఆర్ అన్ ఎంటైర్ సిటీ. సో డిసడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ మ్యాన్. Here you need more cables to establish MAN connection from one place to another. In MAN network it is thought to make the system secure from hackers. ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సెక్యూరిటీ తగ్గుతుంది, రైట్? యా, నెక్స్ట్ వన్ WAN, wide area network, right? So WAN stands for wide area network. It covers larger area than LAN as well as MAN. So yeah, countries and continents, right? Country to country, continent to continent. So WAN is expensive and might not be owned by one organization. ఒక ఆర్గనైజేషన్ బేర్ చేయలేదు కాస్టింగ్, రైట్? సో అందుకే ఏంటంటే సో గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కలిసి ఒకప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేసేవారు. సో దిస్ ఈజ్ శాటిలైట్ మీడియా, శాటిలైట్ కమ్యూనికేషన్ త్రూ సిగ్నల్ వెళ్తుంది, రైట్? See here, this is a combination of LAN, MAN and WAN. So what are the characteristics here? Any organization can form its global integrated network using WAN. Advantage of WAN. So WAN helps you to cover larger geographical area. Therefore, business offices situated at longer distance can easily communicate. So ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి, ఒక జోన్ నుంచి ఇంకో జోన్కి కమ్యూనికేషన్ అంతా కూడా ఒకప్పుడు వ్యాన్ త్రూ జరిగేది, రైట్? ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా వ్యాన్ త్రూ ఉంది, కానీ అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ వచ్చింది మరి, రైట్? సో WAN connections work using radio transmitters and receivers built into client devices. Disadvantage of WAN. So ఇక్కడ disadvantage ఏంటంటే initial setup cost is very high అండి. Initial setup cost of investment is very high. It is difficult to maintain the WAN network. You need skilled technicians and network administrators to maintain, right? So there are more errors and issues because of the wide coverage and the use of different technologies we can configure the WAN, right? So these are the things available. So now this is the combination of LAN, WAN and MAN. Country to country, continent to continent we can configure using WAN, right? So even the basics and the network basics, okay? So మనం AWS లోకి వెళ్ళిన తర్వాత VPCలో వర్క్ చేస్తాం. VPCలో రీజియన్స్, జోన్స్ ఇవన్నీ వర్క్ చేస్తాం. చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, రైట్? సో ఒక జోన్ నుంచి ఇంకో జోన్కి, ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి సర్వర్స్ ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, డేటా ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయి మనకి, రైట్? యా, నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ IP అడ్రస్. వాట్ ఈస్ IP అడ్రస్? It stands for Internet Protocol. It is a unique address for every device, right? So ఈ అడ్రస్ తోనే కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటాం, రైట్? యా, see here. So IP stands for Internet Protocol. So an IP address is a unique address that identify a device on the internet or a local network. So which is the set of rules governing the format of data sent via internet or local area network. So normally every device, every system will have unique address, right? So for example, నా ల్యాప్టాప్ లో చూడండి, మీ ల్యాప్టాప్ కూడా యూనిక్ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఈ IP ఎప్పుడు కూడా ఓవర్లాప్ అవ్వకూడదు, రైట్? So if you open command prompt and if you type ipconfig, you will get your IP address here. So this is the IP address. So ఈ IP డైనమిక్ IP ఉంటుంది మనకి,
డైనమిక్ ఐపీ. సో డైనమిక్ ఐపీ అంటే చూద్దాం మళ్ళీ మనం. ఓకే, సో ఈ ఐపీ ఏంటంటే యూనిక్ అడ్రస్. బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక సర్వర్ ఉంటుంది, డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని. దట్ విల్ సెండ్ యూనిక్ అడ్రసెస్. ఓవర్లాప్ అవ్వకుండా డిహెచ్సిపి సర్వర్ ఉంటుంది బ్యాక్ ఎండ్లో. దట్ విల్ టేక్ కేర్. వాట్ ఈస్ డిహెచ్సిపి సర్వర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీస్. ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి మన ల్యాప్టాప్లో? ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయండి ల్యాప్టాప్కి? ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయి? ఓన్లీ వన్ ఐపీ. ఏ ఐపీ అంటాం మనం? విచ్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఐపీ అంటాం. ఒకటే ఐపీ ఉంటుంది ల్యాప్టాప్, రైట్, విచ్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఐపీ. కానీ సర్వర్కి ఎన్ని ఐపీస్ ఉంటాయి? సర్వర్కి 2 ఐపీస్ ఉంటాయి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫిజికల్ అండి, క్లౌడ్ సర్వర్స్ కాదు, రైట్. సో నార్మల్ ఫిజికల్ సర్వర్కి 2 ఐపీలు ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ నెట్వర్క్ ఐపీ, సెకండ్ వన్ ఈజ్ కన్సోల్ ఐపీ, ఐడి ర్యాక్ అంటాం. ఓకే, సో కానీ క్లౌడ్ సర్వర్కి ఎన్ని ఉంటాయి ఐపీస్? క్లౌడ్ సర్వర్కి 2 ఉంటాయి, రైట్. పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. సో వన్ మోర్ ఐపీ ఉంటుంది, ఎలాస్టిక్ ఐపీ అని ఉంటుంది. అది ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే, యా. సో టైప్స్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రసెస్. Here there are various classifications of IP addresses and each category further contain some types. Okay, first one is private IP address. What is private IP and what is public IP? We'll try to understand. So mana cloud lo, now we are entering to cloud slowly. Okay, so cloud lo public IP untundi, private IP untundi, right. So public IP ante enti, private IP ante enti, right. So public IP is a IP which is a dynamic IP, right. ఒకసారి ఇక్కడ చూద్దాం. పబ్లిక్ ఐపీలో డైనమిక్ ఐపీ అని ఉంటుంది. సో డైనమిక్ ఐపీ అంటే ఏంటి? ద ఐపీ విల్ బి చేంజ్ డైనమికల్లీ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ స్టార్ట్ సర్వర్. సర్వర్ ఒకసారి స్టాప్ చేసి స్టార్ట్ చేస్తే ఐపీ చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది, డైనమిక్గా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సీక్వెన్షియల్ కాదు, డైనమిక్గా, రైట్. ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది? బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక డిహెచ్సిపి సర్వర్ అని ఉంటుంది. డిహెచ్సిపి సర్వర్, డిహెచ్సిపి అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఇవన్నీ కవర్ అవుతాయండి, డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, ఇవన్నీ బేసిక్ లెవెల్లో కవర్ అవుతాయి, మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. సో డిహెచ్సిపి అంటే డైనమిక్ హోస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఆ సర్వర్ ఫంక్షనాలిటీ ఏంటంటే, సో వెన్ ఎవర్ వి స్టాప్ అవర్ సర్వర్, క్లౌడ్ సర్వర్, సో డిహెచ్సిపి సర్వర్ విల్ టేక్ బ్యాక్ దట్ ఐపీ వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ యువర్ సర్వర్. ఒకసారి సర్వర్ స్టాప్ చేస్తే ఐపీ బ్యాక్ తీసుకుంటుంది. ఎవరు? డిహెచ్సిపి సర్వర్ డేటా సెంటర్లో ఉంటుంది, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ సర్వర్ ఇట్ విల్ గివ్ న్యూ ఐపీ. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ when you start server, IP will be changed dynamically. Okay, yeah. So next one, static IP. Dynamic IP, static IP. Static ante it's a permanent IP, it never change, right. Yeah. So అయితే ఇక్కడ క్లౌడ్ లో మనకు 2 IPs ఉంటాయి, పబ్లిక్ ఐపీ, ప్రైవేట్ ఐపీ. పబ్లిక్ ఐపీ is a IP to connect our server, use పబ్లిక్ ఐపీ. మన క్లౌడ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే పబ్లిక్ ఐపీ యూజ్ చేస్తాం. So once you log in into the server, we use the private IP for internal communication, right. Ikkada chudandi, just I want to show you something here. Yeah, see here. This Docker server andi. Ikkada public IP, private IP, 2 IPs undi. Ikkada IP ledu. Enduku ledu IP? సర్వర్ స్టాప్ చేసాం. స్టాప్ అంటే షట్ డౌన్. సర్వర్ స్టాప్ చేస్తే ఈ ఐపీ బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న డిహెచ్సిపి సర్వర్ తీసేసుకుంటుంది బ్యాక్. మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేస్తే డైనమిక్. సో టు కనెక్ట్ యువర్ సర్వర్ వి యూజ్ పబ్లిక్ ఐపీ. వన్స్ యూ లాగిన్ ఇన్ టు ద సర్వర్ వి యూజ్ ప్రైవేట్ ఐపీ, రైట్. ఇది అంతా మనం క్లౌడ్లోకి వెళ్ళగా చూద్దాం. ఓకే, AWSలోకి వెళ్ళగా చాలా క్లారిటీగా ఉంటుంది, రైట్. యా. నౌ next one is subnet. What is subnet? Subnet ante enti, right? Anyone having idea? Subnet ante enti? It's a small network, sub network, right. So enduku small network kavali manaki chuddam. Okay, a subnet or subnetwork is a smaller network inside of a large network. So enduku small network kavali manaki. Okay, we'll see that. See here. సో ఇదంతా ఒక నెట్వర్క్ అండి. ఈ నెట్వర్క్లో డిఫరెంట్ సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి, స్మాల్ నెట్వర్క్స్. ఎందుకు సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం?
స్మాల్ నెట్వర్క్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఫ్లోర్ అండి. ఈ ఫ్లోర్లో there is no rooms, one class is going there, one class is going here, office staff is there, right? What will happen without rooms? Some noise will be happen, some disturbance will be happen. So when we create our customized space, we can restrict the noise. Same way subnet kuda em chestundante, yeah, so for example development servers ఉన్నాయి, టెస్టింగ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, డేటాబేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఒకటే నెట్వర్క్లో అన్ని సర్వర్స్ కాన్ఫిగర్ చేస్తే దే కెన్ కమ్యూనికేట్ ఈచ్ అదర్. నార్మల్గా డేటాబేస్ సర్వర్స్కి షుడ్ నాట్ అలౌ ఇన్బౌండ్ సిగ్నల్, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేయకూడదు. అలౌ చేస్తే ఏమవుతుంది? దెర్ మే బి ఛాన్సెస్ టు లీక్ ది డేటా, రైట్? సో టు రిస్ట్రిక్ట్ దాట్ వీ క్రియేట్ సబ్ నెట్వర్క్స్. ఒక ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాకి, సెగ్రిగేట్ చేస్తాకి ఒక సబ్ నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ సబ్నెట్ రేంజెస్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ తర్వాత మనం వీపీసీలోకి వెళ్ళాక చూద్దాం. ఈ /29 అంటే ఏంటి, /28 అంటే ఏంటి, సో ఎందుకు ఇలా ఇచ్చారు, ఇవన్నీ కూడా వీపీసీలోకి వెళ్ళాక చూద్దాం. ఓకే, యా. సో వాట్ ఈస్ నెట్వర్క్ స్విచ్? నెట్వర్క్ స్విచ్ అంటే ఏంటి? సియర్ a switch is a device in a computer network that connects other devices together. Multiple data cables are plugged into a switch to enable communication between different network devices. So switch అంటే ఇలా ఉంటుందండి. ట్రెడిషనల్ స్విచ్ ఇది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం లోకల్ డేటా సెంటర్లో ఈ స్విచ్లు యూజ్ చేయట్లేదు. దిస్ ఇస్ ఓల్డ్ స్విచ్. ఓకే, యా. సో స్విచ్ బ్యాక్ సైడ్ పోర్ట్స్ ఉంటాయి, విచ్ వీ కెన్ సే యా నెట్వర్క్ పోర్ట్స్ అంటాం. ఇక్కడ కేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేస్తాం, ల్యాన్ కేబుల్, టు షేర్ ది డేటా టు కమ్యూనికేట్ డివైసెస్. Okay, next one, gateway. What is gateway? For example, this is one network అండి. ఇది ఒక నెట్వర్క్. సో ఇలా ఎందుకు చెప్తున్నాను 2 నెట్వర్క్స్ అని? సిఆర్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజెస్ చేంజ్ అయిపోయినాయి ఇక్కడ. 10.0.0.0/8, 20.0.0.0/8 అంటే నెట్వర్క్కి డిఫరెంట్ ఐపీ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ వన్ నెట్వర్క్, రైట్? So now if you want to communicate from one network to other network, we require gateway. Gateways will help you to communicate between 2 networks, right? Yeah, so idantha kuda manu networking part lo chustam, cloud networking lo chustam, AWS networking. Okay, next one, firewall. What is firewall? Anyone? Firewall ante enti? Okay, firewall is a network security device, right? Yeah, see here. So a firewall is a network security system that prevent unauthorized access to a network. It can be a hardware or a software unit that filters the incoming outgoing traffic within the network, right? Yeah. Normally if you want to connect your office network connect avalante ela connect avutam through VPN, right? So before that internet nunchi connect avutam. Internet కావాలి కదా. Internet is the most vulnerable network, right? Very dangerous network, right? So internet నుంచి కనెక్ట్ అవ్వాలి ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కి. కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సో ఫైర్ వాల్ లేదనుకోండి ఏం జరుగుతుంది, అనాథరైజ్ యాక్సెస్ అన్ని కూడా వచ్చేస్తూ ఉంటాయి లోపలికి, రైట్? సో దానికోసమే ఫైర్ వాల్ అనేది ఏంటంటే నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ అంటాం మనం. సో బై క్రియేటింగ్ ఫైర్ వాల్ రూల్స్ వీ కెన్ అలౌ డినై ద ట్రాఫిక్, రైట్? యా, సియా. సో ఈ ఫైర్ వాల్లో కొన్ని రూల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం. సో గుడ్ ట్రాఫిక్ని అలౌ చేస్తుంది, బ్యాడ్ ట్రాఫిక్ని బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు డిఫరెంట్ థ్రెడ్స్, వైరసెస్, మాల్వేర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి ఇంటర్నెట్లో. సో ఇవన్నిటి నుంచి మనం కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే గుడ్ ట్రాఫిక్ అయితేనే యాజ్ పర్ ది ఫైర్ వాల్ రూల్స్ దిస్ విల్ అలౌ, రైట్? యా. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఓవర్, వాట్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? రిప్లికేషన్ is nothing but synchronization, right? సో ఒక జోన్ నుంచి ఇంకొక జోన్కి, ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్కి డేటాని సింక్రనైజ్ చేయొచ్చు, రిప్లికేట్ చేయొచ్చు, వీ కెన్ మూవ్. సో ఎందుకు రిప్లికేట్ చేయాలి?
రైట్. సో నార్మల్లీ మనకి రియల్ టైంలో AWS వాళ్ళు ఆల్రెడీ జోన్స్ రీజన్స్ సెట్ చేస్తారు. AWS ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ రీజన్స్ డిఫరెంట్ జోన్స్ ఉంటాయి AWSలో. ఇవన్నీ రీజియన్స్ అండి. రీజన్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ రీజన్ అంటే ఐడియా ఉందా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? సో ఇవి అన్ని కొత్తగా ఉంటాయి మీకు. డోంట్ వరీ, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. విల్ గో డీప్ రైట్. బేసిక్ లెవెల్ నుంచి అడ్వాన్స్ లెవెల్ వరకు వెళ్తాం. ఏంటంటే మీరు చెప్తాం. రైట్. సో రీజన్ అంటే ఏంటంటే వీ కెన్ సే దిస్ ఈజ్ డేటా సెంటర్ అండి. సింపుల్గా రీజన్ ఈజ్ ఏ డేటా సెంటర్. రైట్. సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? డేటా సెంటర్ ఈజ్ ఏ సర్వర్ రూమ్. రైట్. యా. సో ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అంటాం మనం. ఇవన్నీ US డేటా సెంటర్స్. US ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా, ఒహాయో, నార్త్ కాలిఫోర్నియా, ఆరిగాన్, ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఏషియా పసిఫిక్, ముంబై, ఆస్కా, సోల్, సింగపూర్, సిడ్నీ, టోక్యో, ఇవన్నీ కూడా ఏషియా పసిఫిక్. కెనడా సెంట్రల్, యూరోప్, ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్. సో అయితే ఇక్కడ అండర్ దిస్ రీజియన్స్ మనకు జోన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఆ జోన్స్ ఎందుకు, జోన్ అంటే ఏంటి మనం చూస్తాం. అది కూడా జోన్స్ ఏమంటామంటే DR డేటా సెంటర్స్ అంటాం. DR డేటా సెంటర్స్, డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్ అంటాం. ఓకే. సో అంటే ఏంటన్నది మనం చూద్దాం, ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. సో అయితే ఇక్కడ రీజియన్ టు రీజియన్, జోన్ టు జోన్ రిప్లికేషన్ అనేది ఎనేబుల్ చేస్తుంది. ఆల్రెడీ ఎనేబుల్ చేశారు AWS వాళ్ళు. రీజియన్ టు రీజియన్, జోన్ టు జోన్ రిప్లికేషన్ ఎనేబుల్ చేశారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ముంబై రీజియన్లో వర్క్ చేస్తున్నాం. ఈ రీజియన్లో మన డెవలపర్స్ అంతా కూడా కోడ్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. సో ఇన్ కేస్ ముంబై రీజియన్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది? డేటా విల్ బి గాన్, రైట్? అయితే ఇక్కడ AWS వాళ్ళు ఏం చేశారంటే కొన్ని ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ని ఎనేబుల్ చేశారు. ఎడ్జ్ లొకేషన్స్ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ముంబై డౌన్ అయింది అనుకోండి, వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్స్ ఆర్ రన్నింగ్ హియర్, వాట్ ఎవర్ డేటాబేస్ ఆర్ రన్నింగ్, వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆర్ రన్నింగ్, దోస్ విల్ బి యాక్సెసిబుల్ ఫ్రమ్ సింగపూర్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతాయి మనం. సో మనకి యూఎస్లో ఒక ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్ ఒక రీజన్ డౌన్ అయింది. సో నార్త్ కాలిఫోర్నియా డౌన్ అయింది ఫ్యూ మంత్స్ బ్యాక్. సో ఇమీడియట్గా ఒహాయో అప్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ ఉన్న అప్లికేషన్స్, డేటాబేసెస్, సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఒహాయో నుంచి యాక్సెస్ అయిపోయింది. అంటే ఎలా యాక్సెస్ అయింది? డేటా రిప్లికేట్ అవుతుంది. ఎవ్రీ 2 minutes డేటా విల్ సింక్రనైజ్ విత్ ద అదర్ రీజన్, రైట్? సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే హై అవైలబిలిటీ అంటాం. హై అవైలబిలిటీ, రైట్? సో మన డేటా అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ కూడా డౌన్ అవ్వవు. క్లౌడ్లో మనం హోస్ట్ చేసిన అప్లికేషన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ ఉందండి. ఫ్లిప్కార్ట్ మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్లో డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో ఫ్లిప్కార్ట్ ఒక రీజన్ డౌన్ అయితే ఫ్లిప్కార్ట్ డౌన్ అవుతుంది, రైట్? సో మల్టిపుల్ రీజన్స్లో డిప్లాయ్ చేస్తారు వాళ్ళు, రైట్? సో AWS ఈజ్ ప్రొవైడింగ్ హై అవైలబిలిటీ. నాట్ ఓన్లీ AWS అండి, అజూర్ GCP కూడా, అజూర్ గూగుల్ క్లౌడ్ కూడా, దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ వెరీ గుడ్ హై అవైలబిలిటీ, వెరీ గుడ్ సెక్యూరిటీ, రైట్? So any customers, if they want to opt cloud platform, they ask 2 questions: what is availability, what is security, right? So high availability provide చేస్తున్నారు, security కూడా high security provide చేస్తున్నారు cloud. Okay, so last 12 years నుంచి నేను వర్క్ చేస్తాను cloud లో. లాస్ట్ 12 కాదు, 2012 నుంచి 10 years, నియర్లీ 11 years. ఓకే, యా. సో ఇంతవరకు సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఒకటి కూడా రాలేదు క్లౌడ్లో. కానీ people still not believing cloud. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ HDFC బ్యాంక్ ఉంది. సో వాళ్ళ డేటాబేస్ అన్ని వాళ్ళ లోకల్ సర్వర్స్లో సేవ్ చేస్తున్నారు, వెబ్సైట్స్ అన్ని క్లౌడ్లో పెడుతున్నారు. సో డేటాబేస్ కూడా మనం క్లౌడ్లో పెట్టవచ్చు, కానీ స్టిల్ నాట్ బిలీవింగ్. మేబీ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ దే విల్ హోస్ట్ ఆన్ క్లౌడ్ సర్వర్స్. ఓకే, యా. సో క్లౌడ్ ఈజ్ 100% సెక్యూరిటీ అండి. ఎక్కడ కూడా సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ ఇంతవరకు లేవు. ఓకే, యా. ఎందుకు ఇదంతా చెప్తున్నామంటే, సో రిప్లికేషన్ గురించి. సో రిప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్, మీకు అర్థమైంది కదా ఇప్పుడు రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? ఎస్, ఒక రీజన్ డౌన్ అయితే, ఒక జోన్ డౌన్ అయిందంటే మన డేటా ఎక్కడ లాస్ అవ్వదు, అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు, రైట్? స్విచ్ మనం మాన్యువల్గా చేయక్కర్లేదండి.
ఆటోమేటిక్గా స్విచ్ అయిపోతుంది. స్విచ్చింగ్ కూడా అనొచ్చు, కరెక్ట్, ఎస్, స్విచ్చింగ్ కూడా అనొచ్చు, అది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది, రైట్. యా. సో ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఫెయిల్ ఓవర్? ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఏంటండి? ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఒక జోన్ డౌన్ అయితే ఇంకో జోన్ టేక్ కేర్ చేసుకుంటాం, అదే ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే. రిప్లికేషన్ అంటే డేటా రిప్లికేట్ అవుతుంటుంది. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఒక జోన్ డౌన్ అయితే ఇంకో జోన్ దట్ విల్ టేక్ కేర్. యా. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్? లోడ్ విల్ బి బ్యాలెన్స్డ్, రైట్. సో మనకి ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్లో లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ ఉన్నాయి, మనకి సర్వీసెస్, ఆటో స్కేలింగ్ ఉంది, ఇవన్నీ మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. ఓకే. సియర్. So replication is a technology for copying, distributing data and databases object from one database to another, and then synchronizing between databases to maintain consistency and integrity of the data. In most cases, replication is a process of reproducing the data at the desired targets. Okay. For sure, Andy. See here. This is the primary region. This is secondary region. Primary region ఉన్న data files అన్ని కూడా secondary region కి replicate అవుతున్నాయి. సో యూజర్ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ అవుతున్నారు? ప్రైమరీ రీజన్ నుంచి యాక్సెస్ అవుతున్నారు. సో ఇన్ కేస్ ప్రైమరీ రీజన్ ఇస్ డౌన్, ఏమవుతుంది? ఆటోమేటికల్లీ దిస్ యూజర్ విల్ యాక్సెస్ ద డేటా ఫ్రమ్ సెకండరీ రీజన్. ఇదే ఫెయిల్ ఓవర్ అంటాం మనం, రైట్. ఫెయిల్ ఓవర్ అంటే ఇదేనండి. సో సింక్రనైజ్ అంటే రిప్లికేషన్. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? సో ఈ కాన్సెప్ట్ చాలా చాలా ఈజీ, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లౌడ్లో చాలా ఇంపార్టెంట్, నెట్వర్కింగ్లో మనకి అన్ని కవర్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వన్, వై లైనక్స్. సో లైనక్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారు ప్రాజెక్ట్లో, రైట్? వాట్ ద ఇంపార్టెన్స్ అండి, లైనక్స్ ఇంపార్టెన్స్, రైట్. యా. సో లైనక్స్ ఎందుకు వాడుతున్నారంటే కంపేర్ టు విండోస్, లైనక్స్ ఇస్ వెరీ సెక్యూర్డ్, రైట్. యా. ఇక్కడ చూడండి అడ్వాంటేజెస్. It is a free and open source, secure, so many distributions available, fast performance, right? So next one, no viruses, no malwares, no slowdowns, no crashes, no costly repairs. Linux servers ఎక్కడ కూడా స్లో డౌన్ అవ్వవు, రైట్. క్రాషెస్ కూడా చాలా తక్కువ, మినిమల్ ఉంటాయి, రైట్. నో కాస్ట్లీ రిపేర్స్. సో విండోస్లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందంటే బిట్ కాస్ట్లియర్, రైట్. సో విండోస్ మైక్రోసాఫ్ట్కి టికెట్ రేస్ చేసినప్పుడు ది చార్జ్ యూజ్ బిల్లింగ్, రైట్. సో లైనక్స్లో అలా ఉండదు, రైట్. సో ఇవన్నీ అడ్వాంటేజెస్. దట్ ఈస్ వై మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్స్ దే ఆర్ యూజింగ్ లైనక్స్ ఓన్లీ. సో సర్వర్ సైడ్ ఆల్వేస్ వీ యూజ్ లైనక్స్, బట్ డెస్క్టాప్ ల్యాప్టాప్ సైడ్ వీ యూజ్ విండోస్. ఓకే. యా. సో లైనక్స్లోనే ఎక్కువ వర్క్ చేస్తాం మనం. నియర్లీ ఒక 40 కమాండ్స్ మనకు కావాలి. సో అది కూడా కవర్ అవుతుంది మనకు లైనక్స్లో. ఓకే, ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అప్ టు హియర్, ఎనీవన్? Fine. So these are the things, these are the basics. Okay. Yeah. So tomorrow what we will do, how to create a AWS account, we'll see that tomorrow. And now I'll show you how to create a AWS account. So everyone, if you you can create and మీరు క్రియేట్ చేయండి రోజు వీలైతే. హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్ నేను చూపిస్తాను. ఓకే. సో మీరు AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక 1 hour అలా పడుతుంది, యాక్టివేట్ అవుతుంది కంప్లీట్గా. సో మీన్ వైల్ యూ కెన్ క్రియేట్ AWS అకౌంట్. సో టుమారో నుంచి ఏం చేస్తామంటే ఈ కన్సోల్ అంతా వాక్ త్రూ చేస్తాం. రేపు ప్రాక్టికల్ సెషన్ ఉండదు, ఈ కన్సోల్ అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కన్సోల్లో ఏమేమి ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి, సో ఏమేమి మనం రీజన్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సపోర్ట్ ఎలా తీసుకుంటాం AWS నుంచి, షెల్ అంటే ఏంటి, రైట్. సో ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే. యా. సో మీన్ వైల్ హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. సో AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే aws.amazon.com is the URL అండి. aws.amazon.com is the URL. Just enter this. Yeah. Now click on sign into the console. క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మనకి ఒక ఫ్రీ టైర్ అకౌంట్ అని చూపిస్తుంది. క్రియేట్ ఏ న్యూ AWS అకౌంట్. ఓకే. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్, క్రియేట్ ఏ న్యూ AWS అకౌంట్. క్లిక్ ఆన్ దిస్. See here. So root user email address and AWS account name. మీ రూట్ యూజర్ ఇవ్వాలండి. రూట్ యూజర్ అంటే ఏంటండి, ఈమెయిల్ అడ్రస్ కావాలి, జీమెయిల్ కావాలి, జీమెయిల్ అకౌంట్ కావాలి. ఒక జీమెయిల్ క్రియేట్ చేయండి ఫస్ట్. ఆ
ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇక్కడ ఇవ్వండి, రైట్. సో అకౌంట్ నేమ్, మీ అకౌంట్ నేమ్ అంటే మీ నేమ్ ఏదైనా నేమ్ ఇవ్వచ్చు, రైట్. సో నేమ్ ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇస్తే మీ ఈమెయిల్కి ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది, అది ఎంటర్ చేయాలి, రైట్. సో అయితే ఐ ప్రిపేర్ వన్ డాక్యుమెంట్, ఐ షేర్ విత్ యూ. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత డాక్యుమెంట్ షేర్ చేస్తాను. Yeah. So click on create AWS account. After that, give your email address and your account name. ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి, మీ నేమ్ ఇవ్వండి. ఇచ్చిన తర్వాత సియర్. సో క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. వెరిఫై క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. మీ ఈమెయిల్కి ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఇస్తే సక్సెస్ఫుల్లీ వెరిఫైడ్ వస్తుంది. ఓకే. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు యాడ్ యువర్ పాస్వర్డ్. పాస్వర్డ్ కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ 2 times ఇవ్వాలి పాస్వర్డ్. సో పాస్వర్డ్ నార్మల్గా ఇవ్వకండి, వీక్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వకండి. కాంబినేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, స్మాల్ లెటర్స్, నెంబర్స్ బెస్ట్ కరెక్ట్, రైట్. సో మినిమం 8 characters ఉండాలి, రైట్. సో పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. పాస్వర్డ్ ఇచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. నౌ ఇట్ విల్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ పర్సనల్ ఆర్ బిజినెస్ అని అడుగుతుందండి. పర్సనల్ సెలెక్ట్ చేయండి, బిజినెస్ సెలెక్ట్ చేయకండి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ యువర్ ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వండి, ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వండి, అడ్రస్ ఇవ్వండి, రైట్. అడ్రస్ ఇచ్చిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ చేయండి. పిన్ కోడ్ ఇక్కడ ఇవ్వాలి, అడ్రస్ అంతా ఇవ్వండి, కంటిన్యూ చేయండి. ఇక్కడ మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది. మీ క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి, రైట్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ అంటే వీసా కార్డ్ ఆర్ మాస్టర్ కార్డ్, రూపే కార్డ్ తీసుకోదు, పేటిఎం కార్డ్ తీసుకోదు, రైట్. సో వీసా ఆర్ మాస్టర్, ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, ఎస్బీఐ బ్యాంక్, యాక్సిస్ బ్యాంక్, సిటీ బ్యాంక్, ఇవన్నీ, ఆంధ్ర బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, సిండికేట్ బ్యాంక్ ఇవి తీసుకోండి, రైట్. సో వీసా ఆర్ మాస్టర్, ఎస్బీఐ తీసుకుంటుంది, ఐసిఐసిఐ, హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్, ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అని ఇవ్వచ్చు, రైట్. యా. సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ అకౌంట్ నెంబర్ హియర్, క్రెడిట్ కార్డ్ ఆర్ డెబిట్ కార్డ్ నెంబర్. సో ఎక్స్పైరేషన్ డేట్ అండ్ సివివి నెంబర్ కూడా ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఇచ్చిన తర్వాత సబ్మిట్ చేస్తే వెరిఫై చేయాలి ఫస్ట్. ఇక్కడ చూడండి పాన్ అడుగుతుంది, పాన్. డోంట్ గివ్ పాన్ అండి, నో అని ఇచ్చేయండి, పాన్ కార్డ్ ఇవ్వకండి. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్ వెరిఫై చేసిన తర్వాత ఓటీపీ వస్తుంది, ఓటీపీ ఎంటర్ చేయండి, సబ్మిట్ చేయండి. సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్చా అడుగుతుంది, క్యాప్చా ఎంటర్ చేయండి, రైట్. సో నౌ ఈ వెరిఫికేషన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత కంటిన్యూ చేస్తే మీ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది, రైట్. సో క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఇవ్వకపోతే అకౌంట్ సక్సెస్ అవుతుంది. ఇట్స్ మ్యాండేటరీ, రైట్. సో ఈ అకౌంట్ 1 year ఫ్రీ, 1 year ఫ్రీ, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్, దోస్ వీ కెన్ యూస్ ఇన్ అవర్ AWS అకౌంట్. మన అకౌంట్లో ఏవైతే ఫ్రీ ఉంటాయో అన్నీ యూస్ చేస్తాం. అది ఎలా యూస్ చేయాలి, ఏమేమి యూస్ చేయాలో చెప్తాను, రైట్. సో అయితే వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ దట్ యూసేజ్ మీకు ఫ్రీ అవర్స్ ఏదో ఉందో అక్కడి నుంచి కట్ అవుతూ ఉంటాం, అవర్స్ కట్ అవుతూ ఉంటాయి, అమౌంట్ కట్ అవుతుంది, రైట్. సో మీకు కొన్ని ఫ్రీ అవర్స్ ఇస్తారు, స్టోరేజ్ ఫ్రీ ఇస్తారు, 30 GB స్టోరేజ్. లైక్ AWSలో అయితే 750 hours ఫ్రీ ఉంటుంది సర్వర్స్కి, స్టోరేజ్ 30 GB ఫ్రీ, ఎలాస్టిక్ ఐవిస్ 5 ఫ్రీ. ఇలా ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి యూస్ చేయాలి మనం, రైట్. ఐ షో యూ దట్ ఎలా యూస్ చేయాలని నేను చెప్తాను, ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను. ఓకే. సో అయితే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 30 GB స్టోరేజ్ యూస్ చేయమని చెప్పాను, కానీ 50 GB యూస్ చేస్తాను. ఏమవుతుంది అప్పుడు? బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. బిల్ జనరేట్ అయ్యి మెయిల్ వస్తూ ఉంటుంది మనకి, ఈ బిల్ పే చేయడం మెయిల్ వస్తుంది, రైట్. సో మెయిల్ వచ్చినప్పుడు మనం రిప్లై ఇవ్వచ్చు వాళ్ళకి, ఏమని, వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్రీ అకౌంట్, ఫ్రీ సర్వీసెస్, ఐఎమ్ స్టూడెంట్, ప్లీజ్ రివర్ట్ అంటే వాళ్ళు 0 చేస్తారు. సో కొన్నిసార్లు మనం రిప్లై ఇవ్వలేదు అనుకోండి, ఏమవుతుంది, రిప్లై ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది, రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు. మనం 1 month పంపించారు, 2nd month పంపించారు, 3rd month పంపించారు, రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు, ఏం జరగవచ్చు, అమౌంట్ డిడక్ట్ అవ్వదండి. అన్నోయింగ్లీ దే విల్ నాట్ ఛార్జ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అకౌంట్. సింపుల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మన అకౌంట్ని సస్పెండ్ చేస్తారు, AWS అకౌంట్ని స్టాప్ చేస్తారు, రైట్. సో AWS అకౌంట్ స్టాప్ చేశారంటే ఏం చేయొచ్చు, మరి మనం వేరే అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, అవునండి, వేరే ఈమెయిల్ అడ్రస్ తోటి. టు అవాయిడ్ దాట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ప్రాపర్లీ, రైట్. సో మీరు 2nd time 3rd time కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు అకౌంట్స్, కానీ కొన్నిసార్లు మీ హార్డ్వేర్ క్యాప్చర్ చేస్తారు వాళ్ళు,
ఓకే వీళ్ళు ఫ్రీ వాడేస్తున్నారు అని క్యాప్చర్ చేసి హోల్డ్ చేస్తారు. సో అందుకే ఏంటంటే టు అవాయిడ్ దట్ వీ నీడ్ టు యూస్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో వన్స్ వీ కంప్లీట్ ద ప్రాక్టీస్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ ద సర్వర్స్, రైట్? వన్స్ వీ కంప్లీట్ ద ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ టర్మినేట్ ది సర్వర్స్. స్టాప్ అంటే షట్ డౌన్, టర్మినేట్ అంటే డిలీట్. సో అలా ప్రాపర్గా యూస్ చేస్తే 1 year వర్క్ అవుతుంది, మనకి ఎలాంటి ఇష్యూస్ రాకుండా 1 year వర్క్ చేసుకోవచ్చు అకౌంట్, రైట్? సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మళ్ళీ నేను చెప్తాను టుమారో. ఓకే, సో మీన్ వైల్ యూ కెన్ ట్రై టు క్రియేట్ అకౌంట్. ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో. సో ఎవ్రీ వన్ షుడ్ క్రియేట్ ది అకౌంట్. ఓకే, సో టుమారో నుంచి మనం కన్సోల్ ఎంటర్ అయ్యి AWSలో ఈ సర్వీసెస్ అనేది చూస్తాం. ఒకసారి అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ aws.amazon.com అని ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్, క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్. యా, ఇక్కడ మనకి 2 అకౌంట్స్ ఉన్నాయి, 2 types ఆఫ్ యూజర్స్ ఉన్నారు. రూట్ యూజర్, ఐఎం యూజర్. రూట్ అంటే ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ అకౌంట్, రైట్? మన ఓన్ అకౌంట్, మన ఓన్ అకౌంట్లో రూట్గా లాగిన్ అవుతాం. కానీ రియల్ టైంలో ఆల్వేస్ వి యూజ్ ఐఎం అకౌంట్ ఓన్లీ, ఐఎం యూజర్, ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇది ఎందుకు అన్నది నేను ఐఎంలో చెప్తాను. ఐఎం సర్వీస్ ఉంది మనకి, ఐఎంలోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఫస్ట్ వన్, గివ్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్ హియర్. మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్ హియర్. నౌ యూ కెన్ గివ్ యువర్ పాస్వర్డ్ and enter. Now I am able to log in my console, right? Yeah, so ఇంతవరకు మీరు చేయండి ఈరోజు. టుమారో విల్ వాక్ త్రూ ఆల్ ది సర్వీసెస్. ఈ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, సో ఏ సర్వీస్లో మనం ఏం చేస్తాం, రైట్? నెట్వర్కింగ్ సర్వీసెస్, స్టోరేజ్ సర్వీసెస్, సెక్యూరిటీ సర్వీసెస్, కంప్యూటర్ సర్వీసెస్, రైట్? డేటాబేస్ సర్వీసెస్ కూడా కవర్ అవుతాయి మనకి, రైట్? సో ఇవన్నీ కూడా ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. సో తర్వాత డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయడం, నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేయడం, స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా 1 by 1 ఉంటాయి, రైట్? సో ఒకసారి అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఈరోజు క్రియేట్ చేయండి ఇమ్మీడియట్గా. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత సో aws.amazon.com ఇస్ ద URL, రైట్? సో మీరు లాగిన్ అవ్వాలంటే ఈ URL ఇవ్వాలండి, aws.amazon.com. సో క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. యా, సో మీకు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అడుగుతుంది. నేను ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాను కాబట్టి నాకు లాగిన్ అయిపోయింది. ఓకే, సో యూ కెన్ గివ్ యువర్ యూజర్ నేమ్. ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రూట్. ఐఎం సెలెక్ట్ చేయకండి, రూట్ సెలెక్ట్ చేయండి. Yeah, you can select your root account, root here. Now you can give the email address, whatever email you are using. Click on next and give the password. Now I am able to log in my console, right? So ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రీజియన్ చూపిస్తుంది మనకి. డిఫాల్ట్ రీజియన్ అంటే డిఫాల్ట్ డేటా సెంటర్ విచ్ ఇస్ యాడెడ్ టు ద కన్సోల్, రైట్? సో ఈ కన్సోల్లో మనం మీ కన్సోల్ కూడా డిఫాల్ట్ ఒహాయోనే వస్తుంది, ఒహాయో US ఈస్ట్ వస్తుంది, రైట్? సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ టు అదర్ రీజియన్ యూ కెన్ స్విచ్, బట్ ప్రాక్టీస్ కోసం ఇది పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే US ఈస్ట్ ఒహాయో పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది. మీరు అదే ముంబైకి స్విచ్ అయ్యారనుకోండి కొన్ని సర్వీసెస్ సరిగా వర్క్ కాదు, రైట్? రీజన్ టు రీజన్ కొన్ని డిఫరెన్స్ ఉంటాయండి, రైట్? సో మీరు యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఒహాయో ఓన్లీ. ఓకే, నౌ యా, వన్స్ లాగిన్ అయిన తర్వాత దిస్ ఇస్ మై లాగిన్ ఐడి. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మై అకౌంట్ ఐడి. అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్, మై అకౌంట్ ఇన్ఫర్మేషన్. సియర్, సో అకౌంట్ అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా everything is available here. Okay, so information anta, billing information, payment information, everything is available here, right? Yeah, next one ఏంటంటే సర్వీస్ కోటాస్, ఆర్గనైజేషన్ సర్వీస్ కోటాస్. ఇవేంటంటే ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్, మీ ఆర్గనైజేషన్ అంటే మీ అకౌంట్ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. సర్వీస్ కోటాస్, సో ఎన్ని అవర్స్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి మనకి అని చూస్తాము. బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్లో, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ బిల్లింగ్ డాష్ బోర్డ్, సో మీ బిల్స్ లాస్ట్ మంత్ బిల్లు, బిఫోర్ మంత్ బిల్లు ఎంత జనరేట్ అయింది కూడా చెక్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. సో బిల్స్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మంత్స్ సెలెక్ట్ చేస్తే మీకు లాస్ట్ మంత్ మార్చ్ మంత్ ఎంత బిల్ జనరేట్ అయింది, రైట్?
సో ఈ బిల్లింగ్ ఇది డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, CSV ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ కూడా చేయొచ్చు, ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో హియర్ దిస్ ద బిల్లింగ్. సో మార్చ్ మంత్, ఫిబ్రవరి మంత్, జాన్ మంత్, రైట్. సో ఇలా బిల్స్ అన్ని చెక్ చేయొచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. మీ లాగిన్ ఐడి పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి. సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్లో మీ కన్సోల్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, హియర్. సో ఎడిట్ అకౌంట్ నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఇది ఎడిట్ చేసి మీ అకౌంట్ని కస్టమైజ్ అండ్ మీ పాస్వర్డ్ని చేంజ్ చేసుకొని అదర్స్కి అంటే సెక్యూరిటీ వైలెన్సెస్ రాకుండా సో ఇలా చేయొచ్చు, రైట్. యా. సో ఇంకా ఇక్కడ మనకి సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి, మన అకౌంట్ సెట్టింగ్స్, వాట్ ఎవర్ అకౌంట్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ దేర్, దోస్ యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది గ్లోబల్. మనకి ఇప్పుడు బిల్లింగ్ ఒకటి, బిల్లింగ్ కొన్ని సర్వీసెస్ గ్లోబల్ ఉంటాయి, నాట్ రీజనల్ సర్వీసెస్. బిల్లింగ్ అనేది గ్లోబల్గా ఉంటుంది, రైట్. అండ్ S3 అనే ఒక సర్వీస్ ఉంది, అది గ్లోబల్ ఉంటుంది. IM సర్వీస్ కూడా గ్లోబల్ ఉంటుంది. సో మన బిల్లింగ్ ఓపెన్ చేయగానే ఇక్కడ గ్లోబల్ అని చూపిస్తుంది, రీజన్ చూపించట్లేదు. అంటే గ్లోబల్గా అంతా ఒకటే బిల్లింగ్, రైట్. యా. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ సపోర్ట్ ట్యాబ్ ఉందండి. సపోర్ట్, ఈ సపోర్ట్ అంటే ఏంటి? సో క్లిక్ ఆన్ దిస్ సపోర్ట్. హియర్ సపోర్ట్ సెంటర్ అంటే మనం వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్, క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్. సో అంటే మనకు ఫుల్ కంట్రోల్ ఉండదు ఇక్కడ. మన సర్వర్స్ అనుకోండి మనకు ఫుల్ కంట్రోల్ ఉంటుంది. సో వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ సర్వర్స్, క్లౌడ్ వెండర్ సర్వర్స్. సో అయితే మనం వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు సో ఏదైనా మేజర్ ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మనం పర్ఫామ్ చేయలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెట్వర్క్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, మన చేతిలో ఉండదు, రైట్. డేటా సెంటర్లో ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, మన చేతిలో ఉండదు, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక సర్వర్ కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోయింది, మన కన్సోల్లో చూస్తుంటే విజిబిలిటీ లేదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? వీ నీడ్ టు రేజ్ ఏ టికెట్ విత్ ద వెండర్, సపోర్ట్ వెండర్కి టికెట్ రేజ్ చేస్తాం. సో క్లిక్ ఆన్ సపోర్ట్ సెంటర్. ఇక్కడ చూడండి క్రియేట్ కేస్. సో క్రియేట్ కేస్, క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో మీకు ఎలాంటి ఇష్యూ ఉంది, అకౌంట్ అండ్ బిల్లింగ్ ఇష్యూనా, టెక్నికల్ ఇష్యూనా సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ మన డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి అండ్ మీ ఫోన్ నెంబరు, ఈమెయిల్ అడ్రస్ అడుగుతుంది. అది ఇచ్చి సబ్మిట్ చేస్తే అది ఎవరికి వెళ్తుంది? AWSకి వెళ్తుంది, రైట్. సో AWS వాళ్ళు ఆ టికెట్ తీసుకొని యాజ్ పర్ ది SLA దే వర్క్ ఆన్ ది టికెట్, దే రిజాల్వ్ ది ఇష్యూ, రైట్. సో వన్స్ ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్ దే కాల్ యూ బ్యాక్. వాళ్ళు కాల్ బ్యాక్ కూడా చేస్తారు మనకి, AWS వాళ్ళు కాల్ బ్యాక్ చేసి ఓకే ఇష్యూ ఇస్ రిజాల్వ్డ్, కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే. సో సపోర్ట్ అయితే 100% ఇస్తారండి. సో ఎందుకంటే మనం వీఆర్ యూజింగ్ క్లౌడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, రైట్. సో క్లౌడ్ ఫుల్ సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ దో మీకు టెస్ట్ ల్యాబ్లో కూడా మీకు కాల్స్ వస్తూ ఉంటాయి, మనం టెస్ట్ ల్యాబ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. సమ్ టైమ్స్ దే కాల్ బ్యాక్. ఓకే. యా. సో సపోర్ట్ అంతా ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటాం మనం. నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్. వాట్ ఈస్ దిస్? ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ అంటే ఏంటి? సో ఇదేంటంటే ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ కొంతమంది ఉంటారు. ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ అంటే హయ్యర్ బిల్లింగ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళకి డైరెక్ట్గా ఫోన్ కాల్ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది, ఫోన్ కాల్. సో మనం అయితే నార్మల్గా ఏం చేస్తాం, టికెట్ రేట్ చేస్తాం, కేసు రేట్ చేస్తాం. సో ఇలా కాకుండా ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఫోన్ కాల్ ప్రయారిటీ కస్టమర్స్కి. సో డైరెక్ట్గా AWS కాల్ చేసి సో వీఆర్ గెటింగ్ దిస్ ఇష్యూ, దిస్ ఇస్ వెరీ critical production server, this server is not working properly, so we are unable to bring back to version state, could you please check immediately and call చేసి చెప్పేస్తూ ఉంటాం, రైట్. దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఇష్యూ. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈ పోస్ట్ అనేది ఏంటంటే తర్వాత చూద్దాం. డాక్యుమెంటేషన్. ఈ డాక్యుమెంటేషన్ ఏంటంటే క్లిక్ ఆన్ డాక్యుమెంటేషన్. సో AWS వాళ్ళు అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి, అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ కావాలి, అమెజాన్ EC2 డాక్యుమెంట్ కావాలి, క్లిక్ ఆన్ దిస్. యా. ఇక్కడ సో PDF డాక్యుమెంట్ కావాలా, HTML కావాలా, గిట్హబ్ ఫార్మాట్, ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి? సో సెలెక్ట్ దిస్, PDF సెలెక్ట్ చేసుకోండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు PDF ఫార్మాట్లో డాక్యుమెంట్ అంతా ఓపెన్ అయిపోతుంది. హియర్. సో దిస్ ఇస్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్, చాలా పేజెస్ ఉంటాయి, మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ దిస్ విల్ బి డౌన్లోడ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మీకు డీటెయిల్గా ఉంటుంది డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కూడా, చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. హియర్ ఈవెన్ దో సైన్ అప్ ఫర్ అన్ AWS అకౌంట్, ఇది కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ. అకౌంట్ ఎలా సైన్ అప్ చేసుకోవాలి కూడా ఉంటుంది. క్రియేట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్, క్రియేట్ ఏ కీ పేర్, మనం ఎస్టర్డే చెప్పుకున్నాం
అలాంగ్ విత్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఒక కీ పేర్ కూడా ఉంటుంది సర్వర్, రైట్. సో ఒక కీ కూడా ఉంటుంది, అది ప్రాక్టికల్గా చూద్దామండి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటి, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. ఈవీఎస్ వాల్యూమ్ అంటే స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి, ఏఎంఐ అంటే ఏంటి, రైట్. ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫుల్ ఉంటుంది ఇక్కడ. మీరు డీటెయిల్గా ఇవన్నీ గోత్రు అయ్యి కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా అఫీషియల్ డాక్యుమెంటేషన్ అండి. ఇవన్నీ కూడా అన్ని కాన్సెప్ట్స్కి డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. స్టోరేజ్లో S3 ఉంది. S3 అంటే సింపుల్ స్టోరేజ్ సర్వీస్ అంటాం, ఈవీఎస్ వాల్యూమ్ అంటాం, AWS బ్యాకప్, ఎలాస్టిక్ ఫైల్ సిస్టమ్, ఇవన్నీ కూడా స్టోరేజ్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో కంటైనర్ సర్వీసెస్, ఇంకెక్కడ చాలా సర్వీసెస్ ఉంటాయి మనకి. డేటాబేస్ సర్వీసెస్, సెక్యూరిటీ, ఐడెంటిటీ, కంప్లైన్స్, IAM ఉంటుంది, ఐడెంటిటీ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కోర్ సర్వీసెస్. ఓకే, ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు AWS వాళ్ళు. నౌ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ so training. What is training? Sometimes AWS what they will do, they give some trainings. ఏదైనా న్యూ సర్వీస్ లాంచ్ అయింది అనుకోండి, దే గివ్ ట్రైనింగ్స్, ఫ్రీ ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ ట్రైనింగ్, గో డౌన్ హియర్. ఇక్కడ కొన్ని ట్రైనింగ్స్ ఎన్రోల్ చేసుకోమని అడుగుతూ ఉంటారు మనం. ఇక్కడ చూడండి. సో మైగ్రేటింగ్ టు AWS, డెవలపింగ్ సర్వర్లెస్ సొల్యూషన్ ఆన్ AWS. సో ఇలా కొన్ని ట్రైనింగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు ఫ్రీగా. సో ఇది ఫ్రీ కాదండి, ఇవి ఫ్రీ కాదు. ఎన్రోల్ ఫ్రీ అని ఇస్తారు. ఫ్రీ అని ఏదైతే కనిపిస్తుందో అది మనం ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. ఎన్రోల్ చేసుకుని మనం అటెండ్ అవ్వచ్చు. సో ఇవి ఫ్రీ కాదు. ఇఫ్ యూ ఎన్రోల్ దిస్, సమ్ చార్జెస్ విల్ బి అప్లై. డోంట్ ఎన్రోల్ దిస్. ఓకే, సో ఇలా కొన్ని ట్రైనింగ్స్ అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు AWS వాళ్ళు. అది మనం చెక్ చేసి సమ్ టైమ్స్ న్యూ ఇయర్ టైంలో, ఫెస్టివల్ టైంలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఏదైనా న్యూ సర్వీస్ లాంచ్ అయితే సర్వీస్ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. నెక్స్ట్ గెటింగ్ స్టార్టెడ్ రిసోర్స్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే, సో అపార్ట్స్ ఫ్రమ్ ది AWS సర్వీసెస్ కొన్ని అదర్ సర్వీసెస్ కూడా సపోర్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు AWS వాళ్ళు. అవి ఏంటంటే చూడండి, సియర్ కొన్ని అదర్ సర్వీసెస్ కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, డైవ్ డీపర్, మోస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది AWS క్లౌడ్, ఇవన్నీ కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది AWS క్లౌడ్ కొన్ని ఉంటాయి. సో ఇవి కూడా మనం గోత్రు అవ్వచ్చు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ సెండ్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంది. ఇదేంటంటే వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్, ఆ సర్వీసెస్కి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. దిస్ సర్వీస్ ఇస్ పర్ఫెక్ట్లీ వర్కింగ్, ఐఎమ్ నాట్ హ్యాపీ విత్ దిస్ సర్వీస్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు, ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు. ఆ ఫీడ్బ్యాక్ AWSకి వెళ్తుంది, రైట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సో హియర్ వీ హ్యావ్ బెల్ ఐకాన్ అండి. బెల్ ఐకాన్ అంటే ఏంటంటే నోటిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. మీకు కన్సోల్ ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది, ఓపెన్ ఇష్యూస్, స్కెడ్యూల్ చేంజెస్, రైట్. సో అదర్ నోటిఫికేషన్స్, ఈవెంట్ లాగ్స్, క్లిక్ ఆన్ ఈవెంట్ లాగ్స్ అన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. లాగ్ అంటే ఏంటండి, ఏదైనా ఇష్యూ ఉందనుకోండి, ఏదైనా ఆపరేట్ చేశారు, ఒక లాగ్ జనరేట్ అవుతుంది, ఒక టెక్స్ట్ మెసేజ్ జనరేట్ అవుతుంది, అవన్నీ ఇవన్నీ కూడా లాగ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే షెల్. ఇది క్లౌడ్ షెల్ అంటాం మనం. షెల్ అంటే కమాండ్. ఈ కమాండ్ లైన్ ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తాం చూద్దాం మనం. అంటే మనం GUI-లో వర్క్ చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కమాండ్ లైన్ త్రూ కూడా చేయొచ్చు. అది ఎలా చేస్తాం, ఎలా ఎనేబుల్ చేస్తాం అనేది మనం తర్వాత చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ సర్వీసెస్ అనే ట్యాబ్ ఉందండి. సర్వీసెస్, ఈ సర్వీసెస్లో మనకి డిఫరెంట్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, లైక్ కంప్యూటర్ సర్వీసెస్, కంటైనర్ సర్వీసెస్, డేటాబేస్ సర్వీసెస్, రైట్. ఇక్కడ RDS వర్క్ చేస్తాం మనం, రిలేషనల్ డేటాబేస్ అంటాం, రిలేషనల్ డేటాబేస్ సర్వీస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇది డేటాబేస్లో ఒక స్ట్రక్చర్డ్ డేటాని ఎలా సేవ్ చేసుకుంటాం, ఒక ఎక్సెల్స్ ఎలా సేవ్ చేస్తాం, ఎంప్లాయీ డేటా ఎలా సేవ్ చేస్తాం, రైట్. అది క్లౌడ్ ఇంజనీర్కి అవసరం లేదు, డేటాబేస్ ఇంజనీర్స్ కావాలి, కానీ మనకు ఒక సర్వీస్ ఉంది, అది వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ మన ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏంటంటే కంప్యూట్లో EC2 అని ఉంటుందండి. ఇది మన ఫస్ట్ సర్వీస్. సో ఈ సర్వీస్ లేకుండా మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయలేం. సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే EC2 కావాలి. EC2 ఫుల్ ఫామ్ ఈజ్ ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్ అంటాం. ఎలాస్టిక్ కంప్యూట్ క్లౌడ్. ఇది రేపు స్టార్ట్ చేస్తాం మనం. టుమారో విల్ వర్క్ ఆన్ దిస్. విల్ స్టార్ట్ టుమారో. ఈరోజంతా ఓవర్వ్యూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ సర్వీసెస్ ఓవర్వ్యూ చూద్దాం. EC2లో మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్
డేటాబేస్లో డేటాబేస్ సర్వీసెస్ యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ గో డౌన్ హియర్, ఇంపార్టెంట్ సర్వీసెస్ నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు. మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్, AWS ఆటో స్కేలింగ్ విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్. సో ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? స్కేలింగ్ అంటే ఏంటి? స్కేల్ ఇంక్రీజ్, స్కేల్ అంటే ఇంక్రీజ్, రైట్? యా, ఆటో స్కేలింగ్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఏం ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జస్ట్ ఓవరీ చూద్దాం, చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ అది. ఓకే, యా. సో AWS ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటన్నది చూద్దాం ఒకసారి. ఓవరీ, జస్ట్ ఓవరీ అండి, ప్రాక్టికల్గా కాదు. మనకు చాలా డీప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం, రైట్? యా, నౌ AWS ఆటో స్కేలింగ్, రైట్? సో ఆటో స్కేలింగ్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమేటికల్లీ స్కేల్ ద రిసోర్సెస్. AWS లో ఆటోమేటికల్లీ రిసోర్సెస్ విల్ బి స్కేల్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేటాబేస్ సర్వర్లో వర్క్ చేస్తున్నాను. సో ఇఫ్ ఐ while working on the activity, middle of the activity, I'm getting some performance issues. If I enable auto scaling, in just auto scaling, automatically to increase the RAM, CPU as per the threshold. Okay, yeah. For example, let us take small example here. So let us take small application which is IRCTC application. IRCTC. So ticketing system, మనం టికెట్స్ బుక్ చేయాలంటే IRCTCకి వెళ్దాం, రైట్? సో ఐఆర్సిటీసీలో నార్మల్ టైంలో టికెట్స్ హ్యాపీగా బుక్ చేసుకోవచ్చు. అదే తత్కాల్ టైంలో 10 o'clockకి తత్కాల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. తత్కాల్ టైంలో టికెట్ బుక్ అవుతుందా ఈజీగా? నో. ఎందుకని? మోర్ రిక్వెస్ట్ కమింగ్, రైట్? సో తత్కాల్కి లిమిటెడ్ కోటా ఉంటుంది, కానీ రిక్వెస్ట్ ఎక్కువ వస్తూ ఉంటాయి, రైట్? సో అందుకేమవుద్ది, సర్వర్స్ దే కెనాట్ మేనేజ్. సో ఒక 150 టికెట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, 1000 మెంబర్స్ ట్రై చేస్తారు, బుక్ చేస్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్వర్స్ విల్ గెట్ మోర్ బర్డెన్, సర్వర్స్ విల్ గెట్ మోర్ రిక్వెస్ట్. బై ద టైమ్ సైట్ విల్ నాట్ బి ఓపెన్, సెషన్ టైమ్ అవుట్ ఎర్రర్స్, రైట్? అండ్ 403 ఎర్రర్స్ ఇవన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి. సో కొన్నిసార్లు బ్రాడ్బ్యాండ్ ఉంటే బుక్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్ లాగా వర్క్ అవుతుంటుంది, రైట్? సో అయితే ఇక్కడ ఐఆర్సిటీసీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే క్రియేట్ సమ్ సర్వర్స్ అండి, బ్యాక్ ఎండ్లో దే క్రియేట్ సమ్ సర్వర్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఈ 3 సర్వర్స్ ఈజీగా ఈచ్ సర్వర్ కెన్ మేనేజ్ 10 రిక్వెస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ సర్వర్ కెన్ మేనేజ్ 10 రిక్వెస్ట్ అంటే ఒక సర్వర్లో 10 రిక్వెస్ట్ వరకు మేనేజ్ చేస్తుంది సర్వర్. అంటే మాక్సిమం 30 రిక్వెస్ట్ వరకు ఈ సర్వర్స్ మేనేజ్ చేయగలరు. కానీ తత్కాల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు డ్రాస్టికల్గా 100 రిక్వెస్ట్ వస్తుంది. ఏమవుద్ది? ఈ బ్యాండ్విడ్త్ సరిపోదు, ఈ స్పీడ్ సరిపోదు. అందుకేమవుద్ది, మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది, రైట్? సో అయితే ఐఆర్సిటీసీ అనేది గవర్నమెంట్ సైట్ అండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ ప్రైవేట్ సైట్. సో వాళ్ళు ఏంటంటే, సో మన తత్కాల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు 10 o'clock స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, 10 AM స్టార్ట్ అవుతుంది తత్కాల్ ఏసీ టికెట్స్. సో ఎప్పుడు కంప్లీట్ అవుతాయి టికెట్స్? విత్ ఇన్ 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes టికెట్స్ అన్నీ అయిపోతాయి కదా. సో ఈ 10 to 15 minutes కోసం వాళ్ళు సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ చేయరు, ఎందుకంటే అది గవర్నమెంట్ సైట్. దెర్ ఇస్ నో అదర్ కాంపిటేటర్ ఫర్ ఐఆర్సిటీసీ. సో ఐఆర్సిటీసీకి మన ఇండియన్ రైల్వేకి ఇంకో కాంపిటేటర్ ఉన్నాడు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? డెఫినెట్గా సర్వీస్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు మనం ఎవరు బుక్ చేయాలన్నా అదే సైట్లోకి వెళ్ళాలి, రైట్? సో కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే గవర్నమెంట్ సైట్, స్టిల్ దే ఆర్ యూజింగ్ ఓల్డ్ మెథడాలజీ, ఓల్డ్ ప్రాసెస్. ఓకే, యా. సో ఈ 15-10 minutes కోసం వాళ్ళు సర్వర్స్ ఇంక్రీజ్ చేశారనుకోండి, అగైన్ దే నీడ్ టు బై లైసెన్సింగ్, అడ్మిన్స్ రిక్రూట్ చేసుకోవాలి, అప్లికేషన్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇదంతా కాస్టింగ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ నాట్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? స్టిల్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్. ఓకే, కానీ ఇఫ్ యూ టేక్ ఫ్లిప్కార్ట్ తీసుకోండి. ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫెస్టివల్ ఆఫర్స్, న్యూ ఇయర్ ఆఫర్స్ పెడతా ఉంటారు. ఇప్పుడు రంజాన్ వస్తుంది, మనకు ఆఫర్స్ పెడతా ఉంటారు, రైట్? సో రంజాన్ టైంలో కొన్ని మొబైల్ ఆఫర్స్, కొన్ని ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ ఆఫర్స్ పెడతా ఉంటారు, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు 11 AM to 11:30 AM ఒక మొబైల్ ఆఫర్ పెట్టారు అనుకోండి. ఇది 2020లో జరిగిందండి, ఆల్రెడీ 2020లో ఒక ఆఫర్ పెట్టారు. 11 AM to 11:30 AM మొబైల్ 22,000 మొబైల్ 11,000 పెట్టారు. సో ఆ టైంలో దే ఎక్స్పెక్టెడ్ 15,000 యూజర్స్ అండి, అంటే 15,000 మెంబర్స్ మొబైల్ బుక్ చేస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు. కానీ ఏం జరిగిందంటే అప్పుడు 25,000 యూజర్స్ ట్రై చేశారు బుక్ చేస్తారు.
ఏమైంది, ఈ సైట్ కంప్లీట్గా డౌన్ అయిపోయింది. 15 minutes అప్లో లేదు, కంప్లీట్గా డౌన్. రైట్. సో ఎవరికి మొబైల్ రాలేదు. రైట్. కొంతమందికి పేమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత కూడా పేమెంట్ కట్ అయింది, మొబైల్ రాలేదు, మళ్ళీ రివర్ట్ చేశారు బ్యాక్ తర్వాత. సో అయితే ఎందుకు అంతమంది ఎందుకు ట్రై చేస్తారు అంటే ఆఫర్స్. రైట్. సో 15,000 యూజర్స్కి వాళ్ళు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేస్తారు, కానీ 25,000 యూజర్స్ ట్రై చేస్తారు బుక్ చేస్తాకి, ఆ సైట్ క్రాష్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. రైట్. సో అప్పుడు ఎవరికి మొబైల్ రాలేదు. ఇమీడియట్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇమీడియట్గా దే ఎనేబుల్డ్ ఆటో స్కేలింగ్. ఆఫ్టర్ వన్ డే దే ఎనేబుల్డ్ ఆటో స్కేలింగ్. ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ఈ ఆటో స్కేలింగ్లో ఒక థ్రెషోల్డ్ ఎనేబుల్ చేస్తారండి, థ్రెషోల్డ్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఎలా అంటే వెనెవర్ CPU utilization reaches to 80%. నార్మల్గా ఆ థ్రెషోల్డ్ అంటే లిమిటేషన్ అండి. థ్రెషోల్డ్ అంటే సమ్ మెట్రిక్స్ అంటాం, సమ్ రేంజ్, సమ్ బౌండరీ. ఎస్, యా. సో ఇక్కడ ఎలా కాన్ఫిగర్ చేశారంటే వాళ్ళు వెనెవర్ CPU utilization reaches to 80%. CPU అంటే ఏంటండి, మన సర్వర్లో ఉండే CPU స్పీడ్, CPU ప్రాసెసింగ్ స్పీడ్, కంట్రోల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ అంటాం మనం. ఓకే, యా. సో ఈ CPU 80% రీచ్ అయింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి, సర్వర్ ఎక్కువ యూటిలైజ్ అవుతుంది. నార్మల్గా ఎంత ఉంటుందంటే 40%, 30% ఉంటుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ల్యాప్టాప్ CPU చెక్ చేయాలనుకోండి, టాస్క్ మేనేజర్కి వెళ్ళండి, ఇక్కడ చూడండి CPU ఎంత యూటిలైజ్ అవుతుంది, 14%, 18%, 30% మ్యాక్సిమం ఉంటుంది. ఎక్కువ అప్లికేషన్ రన్ చేస్తే 30%, 40% వస్తుంది. రైట్. సో అదే సర్వర్లు అనుకోండి, సర్వర్కి మోర్ కంప్యూటింగ్ పవర్ ఉంటుంది. రైట్. సో అయితే అక్కడ అప్లికేషన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఎక్కువ కస్టమర్స్ కనెక్ట్ అయ్యారు. రైట్. ఎక్కువ మంది దే ట్రై టు బుక్ సంథింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ CPU యూటిలైజేషన్ అలా డ్రాస్టికల్గా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో వెనెవర్ CPU utilization reaches to 80%, 80% అంటే ఏంటి, మోర్ బర్డెన్ పడుతుంది సర్వర్ మీద. అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తుందంటే ఆటో స్కేలింగ్ కాన్ఫిగర్ అయింది అనుకోండి, సో ఇమీడియట్లీ ఇట్ విల్ చెక్ అండ్ ఇట్ విల్ యాడ్ ఆటోమేటికలీ సర్వర్, ఒక సర్వర్ యాడ్ అవుతుందండి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, యా. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఎనీవన్, సమ్వన్ స్పీకింగ్ సంథింగ్, మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి, అదర్వైజ్ యూ కెన్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాయిస్ విల్ బి కమింగ్ హియర్, బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ ఇస్ కమింగ్. సో మీరు రికార్డింగ్ డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మ్యూట్లో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, యా. నౌ ఏవైతే బేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ, ఈ సర్వర్స్ బేస్ అంటామండి, బేస్ సర్వర్స్. సో ఈ సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. రైట్. సో ఇప్పుడు 30 రిక్వెస్ట్ వరకు హ్యాపీగా మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాయి. 30 రిక్వెస్ట్ క్రాస్ అవ్వగానే ఈ CPU యూటిలైజేషన్ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ సర్వర్స్ అన్ని కూడా ఒక క్లస్టర్లో బిల్డ్ అయి ఉంటాయి. క్లస్టర్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్. ఓకే, యా. క్లస్టర్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఓకే, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ అంటే ఒక సర్వర్లో బడిన అయితే ఇంకో సర్వర్లో లోడ్ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది. ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే ఒక సర్వర్ డౌన్ అయినా నో ఇష్యూస్, అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది. రైట్. అయితే ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్ కమింగ్ ఇన్, so once the CPU utilization reaches to 80%, automatically auto scaling will check and it will add one more server here. ఎందుకు యాడ్ చేస్తుంది సర్వర్ని, టు బ్యాలెన్స్ ది లోడ్. సో ఇక్కడ ఈ 3 సర్వర్స్ దే కెనాట్ మేనేజ్, లోడ్ ఎక్కువైతున్నప్పుడు ఈ సర్వర్స్ మేనేజ్ చేయలేనప్పుడు ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ థ్రెషోల్డ్ రీచ్ అవ్వగానే, ఈ పర్సంటేజ్ రీచ్ అవ్వగానే అంటే ఏమవుతుంది, ఓకే ఈ సర్వర్కి బర్డెన్ అవుతుందని ఆటో స్కేలింగ్ చెక్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా ఒక సర్వర్ని యాడ్ చేస్తుంది. ఎందుకు యాడ్ చేస్తుంది, టు బ్యాలెన్స్ ది లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తారు. ఆటో స్కేలింగ్ అంటే సింపుల్గా లోడ్ బ్యాలెన్స్ రండి. ఓకే, టు బ్యాలెన్స్ ది లోడ్ అంటే ఇక్కడ ఉన్న బర్డెన్ అంతా ఇక్కడ షేర్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ మేనేజింగ్, స్టిల్ ఇట్ ఈస్ యూటిలైజింగ్ 80% అండి. ఇంకా 80% యూటిలైజ్ అవుతుంది అనుకోండి CPU, ఇట్ విల్ యాడ్ వన్ మోర్ సర్వర్ టు బ్యాలెన్స్ ది లోడ్. సో 80% రీచ్ అవ్వగానే సర్వర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది అండి ఆటో స్కేలింగ్, ఆటోమేటిక్గా యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. మరి సర్వర్ యాడ్ అయినప్పుడు అప్లికేషన్ ఇదన్నీ ఎలా వస్తాయి కాబట్టి, ఇప్పుడు ఈ బేస్ సర్వర్లో ఇవైతే బేస్ సర్వర్స్ ఉన్నాయో ఈ బేస్ సర్వర్లో అప్లికేషన్ రన్ అవుతుందండి. కానీ ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుంది, సర్వర్స్ని యాడ్ చేస్తుంది. మరి ఈ సర్వర్స్లో కూడా అప్లికేషన్ ఉండాలి కదా, ఈ సర్వర్లో కూడా అప్లికేషన్ ఉండాలి, డేటా ఉండాలి కదా.
అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఏఎంఐస్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఏఎంఐ కాన్సెప్ట్. ఆ ఏఎంఐలో కస్టమైజ్డ్ ఏఎంఐస్ చేస్తాం. ఆ కస్టమైజ్డ్ ఏఎంఐ ప్రిపేర్ చేసి పెడతాం. ఆ ఏఎంఐ యూస్ చేసుకుని సర్వర్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది, లోడ్ అనేది షేర్ అయిపోతూ ఉంటుంది, బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది. అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వకుండా ఆటో స్కేలింగ్ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్? యా. సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ థ్రెషోల్డ్ అండి. సో వన్ మోర్ థ్రెషోల్డ్ ఏంటంటే whenever CPU utilization less than 40%, అనుకోండి, మళ్ళీ డౌన్ అయింది CPU. డౌన్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ అడిషనల్ సర్వర్స్ ఆర్ యాడెడ్ హియర్ దోస్ విల్ బి రిమూవ్. ఈ అడిషనల్ సర్వర్స్ ఏదైతే యాడ్ అయినాయో ఇవి మాత్రమే రిమూవ్ అవుతాయండి. బేస్ సర్వర్స్ రిమూవ్ అవ్వవు, ఈ సర్వర్స్ మాత్రమే రిమూవ్ అవుతాయి. రైట్? సో ఈ బేస్ సర్వర్స్ అది పర్మనెంట్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ సర్వర్స్ యాడ్ అయినాయి కదా, యూటిలైజేషన్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆ సర్వర్స్ మాత్రం రిమూవ్ అవుతాయి. అంటే లోడ్ ఎక్కువైనప్పుడు సర్వర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటుంది, లోడ్ తక్కువైనప్పుడు రిమూవ్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఆటో స్కేలింగ్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, అప్లికేషన్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు. రైట్? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ అన్నెసరీ సర్వర్స్ మనం మాన్యువల్గా యాడ్ చేయకుండా వెనెవర్ రిక్వైర్మెంట్ కమ్స్ అప్పుడే యాడ్ చేస్తాం. రిక్వైర్మెంట్ లేదనుకోండి రిమూవ్ చేస్తాం. దానివల్ల కాస్ట్ సేవ్ అవుతుంది. రైట్? ఇప్పుడు ఐఆర్సిటీసీ వాళ్ళు సర్వర్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు కావాలంటే, కానీ యాడ్ చేయట్లేదు. ఎందుకని? సో ఒక 15 minutes 10 minutes కోసమే సర్వర్స్ని యాడ్ చేస్తే బిల్లింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది, బర్డెన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో ఐ డోంట్ వాంట్ యాడ్ అని యాడ్ చేయట్లేదు. సో వాళ్ళు ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా వర్క్ అవుతుంది, కానీ ఎనేబుల్ చేయట్లేదు ఇంకా. రైట్? యా. సో దిస్ ఇస్ ద వే ఆటో స్కేలింగ్ విల్ వర్క్ అండి. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్. ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం సర్వర్స్ ఎలా యాడ్ అవుతున్నాయి, ఎలా రిమూవ్ అవుతున్నాయి, ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. రైట్? యా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి ఇక్కడ? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఫైన్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఆటో స్కేలింగ్ గురించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, నార్మల్గా మన ఫ్యామిలీలో ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది అనుకోండి. ఒక ఫంక్షన్ జరుగుతుంది, ఆ ఫంక్షన్కి 100 మెంబర్స్ని ఇన్వైట్ చేసాం, కానీ 300 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు. ఏం జరుగుతుంది? ఫుడ్ షార్టేజ్ వచ్చేస్తుంది. ఇమ్మీడియట్గా మనం అరేంజ్ చేయలేము, టేక్ సమ్ టైం. రైట్? సో అదే మీరు 300 మెంబర్స్ని ఇన్వైట్ చేశారు, 100 మెంబర్స్ అటెండ్ అయ్యారు, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వేస్ట్ అయిపోతుంది. రైట్? సో సేమ్ సిచ్యువేషన్ హ్యాపెన్ విత్ ద సర్వర్స్ ఆల్సో. రైట్? సో మనం మాన్యువల్గా చేసే ప్రాసెస్లో అదే జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుందంటే whenever needed immediately it will add the servers, whenever there is no requirement it will remove the servers. Okay, that is the best example. Fine. Yeah, so this is auto scaling. డేటా అంటే అది ఆటోమేటిక్గా బేస్ దాంట్లో సేవ్ అయిపోతుంది. డిలీట్ అయితే మన డేటా ఎక్కడ మిస్ అవుతుందండి. సో క్లస్టర్లో సేవ్ అయిపోతుంది, ఆటోమేటిక్ సేవ్ అవుతుంది. ఎస్, ఆ ఫంక్షనాలిటీ. రైట్? సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్. నెక్స్ట్ వన్, సో ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ అండ్ గవర్నెన్స్లోనే ఆటో స్కేలింగ్తో పాటు ఇక్కడ మనకి క్లౌడ్ ట్రయల్, క్లౌడ్ వాచ్ అనే 2 సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇవేంటంటే దీస్ ఆర్ మానిటరింగ్ టూల్స్ అండి, మానిటరింగ్ టూల్స్. సో క్లౌడ్ ట్రయల్ అనేది ఒక మానిటరింగ్ టూల్, క్లౌడ్ వాచ్ అనేది ఒక మానిటరింగ్ టూల్. ఈ మానిటరింగ్ టూల్స్ ఏం చేస్తాయంటే, సో క్లౌడ్ ట్రయల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ కన్సోల్ మానిటరింగ్. AWS కన్సోల్ అంతా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టీమ్ మెంబర్స్ అండి, వీఆర్ 9 members టీమ్ మెంబర్స్. ఓకే, సో వీఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద సేమ్ ప్రాజెక్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో హూ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ ఎలా ట్రాక్ చేస్తాం? బై యూజింగ్ క్లౌడ్ ట్రయల్. సో క్లౌడ్ ట్రయల్ ఏం చేస్తారంటే కన్సోల్ కంప్లీట్గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో మీరు కొన్ని సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తారు, నేను కొన్ని సర్వర్ డిలీట్ చేస్తాను, మీరు కొన్ని ఎడిట్ చేస్తారు, ఇదంతా కూడా లాగ్స్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది క్లౌడ్ ట్రయల్. సో లాగ్స్ బేస్ చేసుకుని హూ ఈస్ డూయింగ్ వాట్ అనేది మనం ట్రాక్ చేసి. రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ క్లౌడ్ వాచ్. క్లౌడ్ వాచ్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా మానిటరింగ్ టూలే. దిస్ విల్ మానిటర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సర్వర్స్ మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది, అప్లికేషన్ మానిటర్ చేస్తుంది. రైట్? సర్వర్లో ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనకి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటుంది. విల్ గెట్ నోటిఫైడ్ త్రూ ఈమెయిల్. రైట్? మనకు కొన్ని మెట్రిక్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ ది మెట్రిక్స్ దిస్ విల్ వర్క్, దిస్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టస్. రైట్? సో నార్మల్గా మన అపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, గెస్ట్ ఎవరైనా వచ్చారు, ఎవరో సమ్వన్ విజిటర్స్ వచ్చారు, సెక్యూరిటీ పర్సన్ ఏం చేస్తారు? ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. రైట్? సో దెన్ విల్ అలౌ దెమ్. రైట్? సో మనం చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్? సేమ్ వే క్లౌడ్ వాచ్, క్లౌడ్ ట్రయల్ ఏంటంటే దిస్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ పర్సన్. రైట్? దిస్ విల్ మానిటర్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ అస్. ఒక
ఒకసారి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనకు ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇమీడియట్గా సర్వర్ లాగిన్ అయ్యి చెక్ చేస్తాం, రైట్? యా, దీస్ ఆర్ ది 2 మానిటరింగ్ టూల్స్ విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్స్. విల్ గో డీప్ రైట్. ఓకే, సో ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఏమున్నాయంటే నెట్వర్కింగ్ అండ్ కంటెంట్ డెలివరీ. వాట్ ఈస్ దిస్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ VPC అని ఒక సర్వీస్ ఉందండి. VPC అని ఒక సర్వీస్ ఉంది. సో ఈ VPCలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఇది కంప్లీట్గా నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ అండి. VPC అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. VPC అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్. సో ఈ నెట్వర్కింగ్లో మనం ఏం చేస్తాం, వి క్రియేట్ అవర్ కస్టమ్ నెట్వర్క్, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, రైట్? సో VPCలో ఒక నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసి ఆ నెట్వర్క్లో మన రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? సో మనం బై డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్లో క్రియేట్ చేస్తే వీ కెనాట్ కస్టమైజ్, వీ కెనాట్ కంట్రోల్, రైట్? సో మన ఓన్ నెట్వర్క్ ఉందనుకోండి, వీ కెన్ యూటిలైజ్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. మీకు ఎలా కావాలన్నా కస్టమైజ్ చేసుకుని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? సో ఇది VPC చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ VPC గురించి చూద్దాం ఇప్పుడు. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, రౌట్ 53 అని ఒక సర్వీస్ ఉంది, ఇది కూడా చూస్తాం మనం. నెక్స్ట్ VPCకి వెళ్ళే ముందు స్టోరేజ్ కూడా చూద్దాం. స్టోరేజ్, ఇవన్నీ స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ అండి. స్టోరేజ్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ స్టోరేజ్? ఇట్ ఈస్ ఏ స్పేస్ Store the data. to store the data, to store the applications, to store the databases, to store the operating systems, right? సో మన ల్యాప్టాప్లో కూడా స్టోరేజ్ ఉంటుంది, రైట్? ల్యాప్టాప్లో కూడా ఒక స్టోరేజ్ ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ది వాల్యూమ్స్, స్టోరేజ్ వాల్యూమ్స్, స్టోరేజ్ డ్రైవ్స్, C డ్రైవ్, D డ్రైవ్, ఓకే? సో సేమ్ వే సర్వర్లో కూడా స్టోరేజ్ ఉంటుంది. సర్వర్లో స్టోరేజ్ ఏం వాడతామంటే EBS వాల్యూమ్ అని, EFS స్టోరేజ్ అని, S3 గ్లేషియర్, రైట్? సో AWS బ్యాకప్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి మనం, రైట్? So every cloud platform they're trying to give best storage to store the customer data, applications, customer applications, right? Customer databases, fine. So ikkada ee storage anni kuda one by one will go deep dive. Ivanni chala chala important, right? Next one, security and compliance. What is this? ikkada manaki IAM service untundandi, IAM. So ee IAM lo మనం ఏం చేస్తాం, IAM యూస్ చేసి అంటే, సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో ఆల్వేస్ వీ లాగిన్ యాజ్ ఏ IAM యూజర్. వీ డోంట్ యూజ్ రూట్ అకౌంట్. మనం లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు 2 అకౌంట్స్ చూపించింది మనం, రూట్ అకౌంట్, IAM అకౌంట్. సో రియల్ టైంలో ఆల్వేస్ వీ యూజ్ ద IAM అకౌంట్ ఓన్లీ, రైట్? సో రూట్ అకౌంట్ డిసేబుల్ ఉంటుంది. సో రూట్ అకౌంట్ ఎందుకు డిసేబుల్ చేస్తారు? అందరూ రూటే యూజ్ చేయొచ్చు కదా. రూట్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనందరం రూటే యూజ్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్లో. సో మీరు ఏం చేస్తారు, యాక్టివిటీస్ ఎవరో తెలియదు, కామన్గా అందరికి రూట్ ఉంటాయి. IAM ఉందనుకోండి, ట్రాకింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది, సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు యూజర్స్ని. ఇప్పుడు ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయ్యారు అనుకోండి ప్రాజెక్ట్లో, ఫ్రెషర్కి అంతా యాక్సెస్ ఎవరు, లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు, రైట్? సో అదే ఎక్స్పీరియన్స్ గా జాయిన్ అయితే కొన్ని సర్వీసెస్ యాక్సెస్ ఇస్తారు, అదే ఆర్కిటెక్ట్ జాయిన్ అయితే ఫుల్ యాక్సెస్ ఇస్తారు, మేనేజర్స్కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సో అలా మనం సర్వీసెస్ వైజ్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు IAM అకౌంట్ ఉంటే, రైట్? సో ఇది కూడా మనకు సర్వీస్ ఉంటుంది, 1 hour సర్వీస్ ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా చాలా డీప్గా ఉంటుంది, ఇది కూడా చూద్దాం, రైట్? యా, నౌ నెక్స్ట్ వన్, ఇవన్నీ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ సర్వీస్ అన్ని. ఇంకా డేటాబేస్ సర్వీస్ కూడా ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్దాం ఒకసారి. యా, సో ఈ నెట్వర్కింగ్లో VPC, అసలు VPC అంటే ఏంటి, VPC ఎందుకు, ఇది చూద్దాం, ఓకే? సో జస్ట్ ఓవర్ వ్యూ అండి. నౌ, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you can discuss about regions and zones and VPC. Now, so when we talk about region అంటే ఏంటండి? రీజియన్ అంటే ఏంటి? మనం ఎస్టర్డే చెప్పుకున్నాం కదా, Data centers. యా, రీజియన్ అంటే డేటా సెంటర్, రైట్? వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్, ఓకే? సో ఇక్కడ చూడండి, సో దీస్ ఆర్ ది రీజియన్స్: US ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా, US ఈస్ట్ ఒహాయో, కాలిఫోర్నియా, ఆరిగాన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఏషియా పసిఫిక్, ముంబై, సింగపూర్, సిడ్నీ, రైట్? సెంట్రల్, కెనడా సెంట్రల్, ఫ్రాంక్ఫర్ట్ అంటే యూరోప్, ఇవన్నీ యూరోప్. సో గ్లోబల్గా AWSకి చాలా డేటా సెంటర్స్ ఉన్నాయి, రైట్? సో ఇవన్నీ డేటా సెంటర్స్. సో అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై డేటా సెంటర్ తీసుకోండి, ముంబై డేటా సెంటర్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మన ముంబై డేటా సెంటర్ అనుకోండి. దిస్ ఇస్ ముంబై డేటా సెంటర్. సో ముంబై రీజియన్. సో ముంబై రీజియన్ అంటే దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ రీజియన్ అంటాం. ఓకే, సో ముంబై రీజియన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ రీజియన్ అగైన్ విల్ బి హ్యావింగ్ జోన్స్ అండి. ఆ జోన్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే అవైలబిలిటీ జోన్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ ఆల్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. Availability zone 2A and 2B and 2C. Yeah, these three are availability zones. So what is availability zone? What is the use of availability zone? We'll try to understand. So availability zone kuda oka data center nandi. Okay, Mumbai region is data center. Availability zone kuda data center. సో ఈ జోన్స్ మనం ఏమంటామంటే డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం. డిఆర్ డేటా సెంటర్స్. డిఆర్ డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్. ఇవన్నీ కూడా డిజాస్టర్ రికవరీ డేటా సెంటర్స్. అంటే డిజాస్టర్ రికవరీ అంటే ఏంటండి? ఒక డేటా సెంటర్ డౌన్ అయితే వన్ మోర్ డేటా సెంటర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్. ఓకే, యా. సో ఈ డేటా సెంటర్స్లో డేటా ఏమవుతూ ఉంటుందంటే ఎవ్రీ 2 minutes వేరే డేటా సెంటర్కి రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఇక్కడ ఒక జోన్ నుంచి అదర్ జోన్కి ఎవ్రీ 2 minutes డేటా రెప్లికేట్ అవుతూ ఉంటుంది. రిప్లికేషన్ ఎలా రెప్లికేట్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇక్కడున్న డేటా అంతా ఇక్కడ రెప్లికేట్ అవుతుంది, ఇక్కడున్న డేటా అంతా ఇక్కడ రెప్లికేట్ అవుతుంది, ఇలా రెప్లికేట్ అవుతుంది. సో మన 2016లో చెన్నైలో మేజర్ ఫ్లడ్స్ జరిగినాయి. మేజర్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి. మేజర్ ఫ్లడ్స్ హ్యాపెండ్. సో బై ద టైమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ ఏరియా డౌన్. మొత్తం ఐటీ ఏరియా అంతా కూడా షట్ డౌన్ అయిపోయింది, రైట్? సో ఎందుకంటే వాటర్ అంతా కూడా కంపెనీస్లోకి వచ్చేస్తుంది ఆ టైంలో, రైట్? సో ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ జోన్ హైదరాబాద్ అనుకోండి, బెంగళూరు అనుకోండి, దిస్ ఇస్ చెన్నై, రైట్? సో ఈ చెన్నై డేటా సెంటర్ కూడా డౌన్ అయింది అప్పట్లో. 2016లో చెన్నై డేటా సెంటర్ కూడా డౌన్ అయిపోయింది. సో చెన్నై డేటా సెంటర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? ఇక్కడున్న డేటాబేసెస్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా డౌన్ అవుతాయి కదా, రైట్? యా. సో అప్పుడు ఏమైందంటే ఇమ్మీడియట్గా హైదరాబాద్ నుంచి యాక్సెస్ అయింది మొత్తం అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా, రైట్? సో ఆ టైంలో అవర్ ఎంప్లాయీస్ కూడా చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి వర్క్ చేశారు, రైట్? యా. సో ఎందుకంటే ఆ టైంలో ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, అక్కడ జనరేటర్స్ రన్ చేస్తే డీజిల్ కూడా లేదు, ఎందుకంటే అంతా వాటర్ అయిపోయినప్పుడు, రైట్? సో ఈవెన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా లేదు ఆ టైంలో, సీ వాటర్ అంతా వచ్చేసింది, రైట్? సో ఆ టైంలో ఎంప్లాయీస్ కూడా ఇక్కడ మూవ్ అయ్యారు, రైట్? యా. సో మనకి క్రిటికల్ అప్లికేషన్స్, క్రిటికల్ డేటాబేసెస్, క్రిటికల్ సర్వర్స్ అన్నీ కూడా డౌన్ అయిపోతాయి ఒక జోన్ డౌన్ అయిందంటే, రైట్? అయితే కస్టమర్స్ ఫిజికల్ ఎన్వైరన్మెంట్ నుంచి క్లౌడ్కి మైగ్రేట్ అవుతున్నారు. ఎందుకు మైగ్రేట్ అవుతున్నారు? హై అవైలబిలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తారని, రైట్? సో మరి ఒక డేటా సెంటర్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, అప్లికేషన్ డౌన్ అయితే బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్, క్లయింట్ బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. సో దట్ ఈస్ వై డేటాబేస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే, సో ఒక జోన్ డౌన్ అయినా డేటా ఎక్కడ మిస్ అవ్వదు, ఒక జోన్ డౌన్ అయినా సర్వర్స్ ఎక్కడ డౌన్ అవ్వదు, జోన్ డౌన్ అయినా అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతూనే ఉంటాయి, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై దే కాన్ఫిగర్డ్ డిఆర్ డేటా సెంటర్స్, రైట్? ఇవన్నీ కూడా రిప్లికేట్ అవుతుంటుంది డేటా, రైట్? సో ఇక్కడున్న డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడున్న డేటా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఈ డేటా అంతా కూడా రిప్లికేట్ అవుతుంటుంది, రైట్? యా, ఫైన్. అయితే సో ఈ జోన్స్, రీజన్స్ నో నీడ్ టు కాన్ఫిగర్ అండి, మనం ఏం కాన్ఫిగర్ చేసే అవసరం ఉండదు. ఇదంతా కూడా AWS వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అంటే క్లౌడ్లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ 80% ఆఫ్ ది యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా AWS వాళ్ళే మేనేజ్ చేస్తుంటారు. మనకు 20% స్కోప్ ఇస్తారు, 20% వరకు వర్క్ చేయగలం. అదేంటంటే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ అవైలబిలిటీ జోన్ వి క్రియేట్ VPC. ఇక్కడ మనం VPC క్రియేట్ చేస్తాం. ఇది మనం చూస్తామండి, క్లౌడ్ ఇంజనీర్స్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ చూసేది VPC. సో జోన్స్, అవైలబిలిటీ జోన్స్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై AWS. ఒక జోన్ డౌన్ అయినా
region down aina, they will take care. Okay, so instead of the zone we create the VPC that will be taken care by cloud engineers. VPC stands for? Yeah, virtual private cloud. Virtual private cloud. Right? Yeah. Virtual private cloud ante our own private network, right? Yeah. So region zone down అయితే zone other zone will take care, right? So even though region down అయినా మనకు బ్యాకప్ ఉంటుందండి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజన్ అంతా డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, కంప్లీట్గా రీజనే డౌన్ అయిపోయింది. రీజన్ డౌన్ అయితే అవైలబిలిటీ జోన్స్ కూడా డౌన్ అయిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన రీజన్లో డేటా అంతా కూడా వేరే రీజన్లో సేవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో నియర్ బై ఎడ్జ్ లొకేషన్ అంటాం. నియర్ బై ఎడ్జ్ లొకేషన్ అంటే సింగపూర్, సిడ్నీ ఉన్నాయి మనకి, ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ అవుతుంది, రైట్? యా, ఫైన్. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ availability zone we create the VPC. VPC is a virtual private cloud which is our own cloud, own network, right? So instead of the VPC we create subnets create chestam. What is subnet and anyone? Subnet and enti? Yeah, small network. Yeah, it isolated large network into small network. Yeah, fine. సో ఇలా సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, స్మాల్ నెట్వర్క్స్ క్రియేట్ చేస్తాం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది లార్జ్ నెట్వర్క్. సో ఈ స్మాల్ నెట్వర్క్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే టు సెగ్రిగేట్ ద ఎన్వైరన్మెంట్స్, సెక్యూరిటీ ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు, రైట్? సబ్నెట్స్లో మనకి 2 types ఆఫ్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయండి, విచ్ ఆర్ లైక్ పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ఆల్సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్. So private subnet. So public subnet ante enti, private subnet ante enti? Anyone having idea? Entry question andi. This is entry question also. Public network is a customer's network. Private network is our organization network. Right, correct. Yeah. Public subnet is a subnet we can access through internet. అంటే పబ్లిక్ సబ్నెట్లో పబ్లిక్ సర్వర్స్ మాత్రమే హోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ పబ్లిక్ సర్వర్స్ హోస్ట్ చేస్తాం. పబ్లిక్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటండి? యా, ఇంటర్నెట్ ఈజ్ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దోస్ ఆర్ గూగుల్ అండ్ ఫేస్బుక్, రైట్? సో ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇవన్నీ కూడా పబ్లిక్ సర్వర్స్, పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ అన్ని పబ్లిక్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తాం. సో ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్లో, ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ప్రైవేట్ సర్వర్స్ హోస్ట్ చేస్తాం. సో ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ వాట్ ఎవర్ అప్లికేషన్స్ వి యూస్, లైక్ టైమ్ కార్డ్ ఎంట్రీస్, టైమ్ షీట్ ఎంట్రీస్, రైట్? అండ్ ఆల్సో లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అప్లికేషన్, క్యాబ్ బుకింగ్స్, ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్. అవన్నీ కూడా ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తాం మనం? ప్రైవేట్ సబ్నెట్లో, ప్రైవేట్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తాం. సో ఈ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ని, పబ్లిక్ సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే త్రూ ఇంటర్నెట్ వీ కెన్ యాక్సెస్. ప్రైవేట్ సర్వర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే we need some authentication, right? Through intranet we can access, right? సో మీరు మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి, మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటే ఫస్ట్ we need to connect VPN will allow you to connect your private network, right? So అయితే ఇక్కడ every company they are using public and private subnet, right? So ఎందుకంటే కంపెనీ వెబ్సైట్స్, కంపెనీ జాబ్ పోర్టల్స్ they host in public subnets. సో ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకోండి, కంపెనీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది, కొన్ని జాబ్ పోర్టల్స్ కూడా ఓపెన్ అవుతాయి. సో ఇలా కాకుండా టైం కార్డ్ ఎంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, మన టైం షీట్స్ అంటాం. టైం కార్డ్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? టైం కార్డ్ ఎంట్రీస్, టైం షీట్స్ అంటే ఏంటి? రియల్ ప్రాజెక్ట్స్లో మన టైం కార్డ్స్ ఉంటాయి, టైం షీట్స్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా?
రియల్ టైమ్ గేస్ ఉన్నారండి మనం బ్యాచ్లో. రియల్ టైమ్ గేస్కి అర్థం అవుతుంది టైం కార్డ్ ఎంట్రీ అంటే ఏంటన్నది. యా, సో టైం కార్డ్ అంటే ఏంటంటే అటెండెన్స్ అండి. మన అటెండెన్స్ ఎన్ని అవర్స్ పర్ డే వర్క్ చేస్తున్నామో అటెండెన్స్ అంతా. సో ఆ అప్లికేషన్ లాగిన్ అవ్వాలనుకోండి, మన ఇంటర్నెట్ నుంచి లాగిన్ అవ్వాలి. ఎలా ఉంటుందంటే టైమ్ కార్డ్స్, how many hours we work, right? Time cards dot ఇలా ఉంటుంది అప్లికేషన్. ఇది ఎంటర్ చేస్తే మనకు సైట్ కెనాట్ బి రీచ్డ్. అది ప్రైవేట్ అప్లికేషన్. సో అది విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ యూ కెన్ యాక్సెస్. మీరు VPN కనెక్ట్ అయితే ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. టైం కార్డ్స్ మీరు టైం షీట్ ఫిల్ చేయాలనుకోండి, సో డైరెక్ట్గా ఇంటర్నెట్ నుంచి మీ ఆఫీస్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే అవ్వదు, రైట్? సో VPN కనెక్ట్ అయితే ఈ సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది త్రూ ఇంటర్నెట్, రైట్? యా, సో ఇక్కడ మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్స్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, రైట్? సో వాట్ ఈస్ సబ్నెట్, వాట్ ఈస్ ద పబ్లిక్, వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ సబ్నెట్, వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్, ఇలా మనకి ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. Subnet is a sub network, small network, right? So private subnet is a subnet we can host private applications in the private subnet. Private service lo host chestam. Public subnet ante public applications ani host chestam, right? Yeah. Any questions on intavaraku? Intavaraku clear kada? So ee public servers ni we can access through internet. ఈ ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ని we can access through intranet. Right? So intranet అంటే విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే సో త్రూ ఇంట్రానెట్, రైట్? మన VPN ఉంటుంది. సో మన క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయ్యి మన ఆఫీస్ నెట్వర్క్ కనెక్ట్ అయ్యే ముందు VPN ఒక సర్వర్ ఉంటుంది. VPN సర్వర్ అంటాం. అది లాగిన్ అయితేనే దిస్ VPN విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్. VPN అంటే ఏంటండి? ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, రైట్? సో దిస్ VPN విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో ఈ VPN అనేది లైసెన్సింగ్ ఉంటుంది. సో మనం మన కన్సోల్లో చూడంగానే రియల్ టైంలో లాగిన్ అయినప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మీ ల్యాప్టాప్ నుంచి VPN కనెక్ట్ అయితే VPN విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్, రైట్? యా, సో దిస్ ఈస్ నెట్వర్కింగ్ పార్ట్ అండి. దిస్ జస్ట్ ఓవర్ యూ అండి. ఇది జస్ట్ ఓవర్ యూ అంతే. ఓకే, మనం ప్రాక్టికల్గా VPC క్రియేట్ చేస్తాం, VPCలో సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, సబ్నెట్స్లో సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్స్లో అప్లికేషన్ కూడా హోస్ట్ చేస్తాం, రైట్? ఇదంతా ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం. సో ఇవి కాకుండా ఇంకా మనకి కొన్ని సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. అవేంటంటే SMS అని ఒక సర్వీస్ ఉంది. SMS సింపుల్ నోటిఫికేషన్ సర్వీస్. కొన్ని నోటిఫికేషన్స్ పంపించాలన్నా, రైట్? సో బై యూజింగ్ దిస్ SMS we can send the notifications. SQS అని ఒక సర్వీస్ ఉంది. SQS సింపుల్ క్యూ సర్వీస్. ఇది కూడా సర్వీసే, నోటిఫికేషన్ సర్వీస్, రైట్? సో ఇది కాకుండా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అని ఉన్నాయి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఏ వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ అంటాం. వర్చువల్ ఫైర్ వాల్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ని వర్చువల్ ఫైర్ వాల్ అంటాం. సో టు కంట్రోల్ ద ట్రాఫిక్, ఇన్బౌండ్ ట్రాఫిక్, వీ కెన్ యూజ్ ద సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇది కాకుండా ఇంకా మనకి కొన్ని సర్వీసెస్ ఎలాస్టిక్ ఐపీస్. ఓకే, సో ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ అంటే ఏంటంటే దీస్ ఆర్ స్టాటిక్ ఐపీస్. సో ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ని మనం పబ్లిక్ ఐపీ ప్లేస్లో అసైన్ చేసి సర్వర్స్కి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అది ఎలా జనరేట్ చేస్తాం, ఎలాస్టిక్ ఐపీ ఎలా యూజ్ చేస్తాం, ఇదంతా కూడా మనం చూస్తాం. ఓకే, ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ సెషన్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం. వన్ బై వన్ వర్క్ చేస్తాం. సో అన్నీ కూడా ప్రాక్టికల్గానే ఉంటాయండి. సో థియరిటికల్గా ఉండవు. రేపటి నుంచి అంతా ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇంతవరకు అన్నీ కూడా ఇంట్రడక్షన్స్, ఓవర్ వ్యూ, జస్ట్ ఇలా. సో ఈరోజు 6th సెషన్ కదా. సో రేపటి నుంచి ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ విత్ EC2 స్టార్ట్ చేస్తాం. EC2 అంటే ఇక్కడ కంప్యూటర్లో ఒక సర్వీస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద EC2. టుమారో విల్ స్టార్ట్ విత్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి సర్వర్స్ క్రియేట్ చేయడం, సర్వర్స్ స్టార్ట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా ఆపరేట్ చేస్తాం. ఫైన్. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. సో రేపటి నుంచి మీకు ల్యాప్టాప్ ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ ఉండాలి. సో మీరు ల్యాప్టాప్ లైవ్లో చేయక్కర్లేదు,
సెషన్ అయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో మీరు ల్యాప్టాప్కి ప్రాక్టీస్గా అయితే ఉండాలి ఖచ్చితంగా, రైట్. సో మీరు సెషన్ వింటారు. సో సెషన్ అయిన తర్వాత రికార్డింగ్ ఉంటుంది, రికార్డింగ్ చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్ నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ. సో డాక్యుమెంట్ కూడా షేర్ చేస్తాను గ్రూప్లో. ఆ డాక్యుమెంట్ చూసి అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే గ్రూప్లో పెట్టండి, స్క్రీన్ షాట్ చేసి. ఓకే, ఐ గైడ్ యూ హౌ టు క్రియేట్ అకౌంట్. సో మీరు గూగుల్ చేసినా క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ వచ్చేస్తుంది హౌ టు క్రియేట్ AWS అకౌంట్. ఓకే, యా. సో అకౌంట్ అయితే రెడీ చేయండి ఈరోజు, రైట్. సో రేపటి నుంచి మనం రెగ్యులర్ సెషన్స్లో సర్వర్స్, నెట్వర్క్, స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఎలా ఆపరేట్ చేస్తాం, రియల్ టైంలో చేసే యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ చేస్తాం. సో లాస్ట్లో ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి మనకి, రైట్. AWSలో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అలాగే DevOpsలో కూడా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి, రైట్. క్లియర్ అండి? ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఎనీవన్? సో ఎంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? సో ఎవ్రీవన్ క్రియేటెడ్ ద అకౌంట్, రైట్. అకౌంట్ క్రియేట్ చేశారా? ఎనీ ఛాలెంజెస్ ఎనీవన్? అకౌంట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమైనా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయా? నో, రైట్. యా. సో అకౌంట్ షుడ్ బి యాక్టివేటెడ్ అండి. ఈరోజు అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయితేనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయగలరు. సో మీరు you need to create the account, you need to activate the account. So you need to use the proper credit card or debit card to activate the account, right. Yeah, account activate అయిన తర్వాత మీకు అకౌంట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత 30 minutes to 45 minutes టైం పడుతుంది, కంప్లీట్గా యాక్టివేట్ అవుతాయి, రైట్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ యూ కెన్ go through the console and you can check it out. The services are available or not, right? Just go to aws.amazon.com, click on sign into the console. Once you sign into the console, yeah, it will show you all the services. These are the recently visited services. I'm already working on this, right? That is why these are available here. So first time this will not be available here. Okay, yeah. So here మీరు కంప్యూటర్కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే EC2 ఉంటుంది. సో జస్ట్ EC2 క్లిక్ చేశారనుకోండి, మీకు ఇవన్నీ కనిపించాలి, అంటే అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిందంటే కనిపిస్తాయి, రైట్. యా, ఫైన్. సో అవర్ ఫస్ట్ సర్వీస్ ఈజ్ EC2 అండి. EC2 is very very important service, right? So in real time projects always we work on EC2 and always we work on EC2. First we'll try to understand what is EC2, why EC2, right? In real time projects why we require EC2. Okay, so EC2 full form is a elastic compute cloud. Elastic compute cloud. సో ఈరోజు 15 minutes ఎర్లీగా వైండ్ అప్ చేద్దాం సెషన్, ఎందుకంటే నాకు ఒక కాల్ ఉంది, ఈరోజు ఆఫీస్ కాల్. ఓకే, యా. సో 9:45కి ట్రై టు వైండ్ అప్ టుడే. సో టుమారో గుడ్ ఫ్రైడే హాలిడే అడుగుతున్నారు అన్నాను, వేరే బ్యాచెస్ వాళ్ళు కూడా. సో విల్ సీ దట్ అండి, నేను అప్డేట్ చేస్తాను గ్రూప్లో. ఓకే, సో టుమారో హాలిడే ఉంటే మీకు గ్రూప్లో అప్డేట్ చేస్తాను, లేదంటే మీరు నార్మల్గా క్లాస్కి వచ్చేయచ్చు. ఓకే, యా, ఫైన్. సో వాట్ ఈస్ EC2? What is EC2? EC2 is the elastic compute cloud, right? So elastic, what is elastic anyone? In general, elastic అంటే ఏంటండి? Elastic, flexible, stretchable, expandable, right? Yeah. Next one, what is compute? What is compute? For example, if you want to buy any laptop or mobile, what we will check? ఏం చెక్ చేస్తాం? కాన్ఫిగరేషన్, రైట్. సో ర్యామ్ సైజ్ ఎంత ఉంది, CPU ఏముంది, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏముంటుంది, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేస్తాం, రైట్. యా. సో కంప్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్ఫిగరేషన్. కంప్యూట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాన్ఫిగరేషన్. యా. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలాస్టిక్ అండి. మన ఇడిస్ యా క్లౌడ్లో ఉండే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలాస్టిక్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, సో బై సింగిల్ క్లిక్ వీ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్స్, వీ కెన్ డిలీట్ ద సర్వర్స్, వీ కెన్ ఎక్స్పాండ్ ది సర్వర్, వీ కెన్ reduce the services, right? So we can increase resources, we can decrease resources by single click. So this compute is elastic, we can increase, we can decrease, right? So these resources are available in cloud. Mana 2 times C ochindi kabatti EC2. So elastic compute cloud. So elastic ante stretchable, compute ante configuration, right? E configuration stretchable, e configuration available in cloud. Fine, yeah. Elastic compute cloud. So basically, what is the definition of EC2? What is the definition of EC2? EC2 is a virtual server. EC2 is a virtual server
which is not physical server, virtual server, right? So yeah, in secured way we can create EC2 instance. In secured way, yeah, EC2 is a virtual server. Yeah, in secured way we can create the EC2 instance, which is a scalable instance. Okay, yeah. So I provide you documentation, don't worry. Okay, yeah. Now let us go back to console, right? Once login into the console, ఒకసారి లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఎలా వస్తాయంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో, సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్డ్ ఎనీ EC2 ఇన్స్టెన్స్. EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటండి? అసలు EC2 ఇన్స్టెన్స్ అంటే ఏంటి? సర్వర్. ఇట్ ఈస్ ఎ సర్వర్, రైట్? యా. సో మనకి ప్రాజెక్ట్లో ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఒక సర్వర్ కావాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే టికెట్స్ రేట్ చేస్తూ ఉంటారు. సర్వీస్ నో టికెట్, జీరా టికెట్, రెమెడీ టికెట్స్, రైట్? యా. సో టికెటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. అక్కడ టికెట్స్ చేసి ఆ టికెట్లో డిస్క్రిప్షన్ అంటే ఏ కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి వాళ్ళకి, ఎంత ర్యామ్ కావాలి, ఎంత CPU కావాలి, ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కావాలి, ఏ రీజియన్లో కావాలి, ఇవన్నీ కూడా అప్డేట్ చేస్తారు టికెట్, రైట్? సో వన్స్ వీ గెట్ ద టికెట్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఆల్ ది ఇన్ఫర్మేషన్. రిక్వైర్మెంట్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు యాక్టివిటీ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ద సర్వర్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద అప్రూవల్స్ ఇన్ ప్లేస్ ఆర్ నాట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అప్రూవల్స్ ఉండాలండి. సో ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ నుంచి అప్రూవల్స్ ఉండాలి. అంటే సర్వర్ కాస్టింగ్ ఎవరు బేర్ చేస్తారు? ఎవరికి వెళ్తుంది? ప్రాజెక్ట్కి వెళ్తుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై వి రిక్వైర్డ్ అప్రూవల్స్. అప్రూవల్స్ ఉంటేనే మనం ప్రొసీడ్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ వీ షుడ్ నాట్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ది యాక్టివిటీ, రైట్? సో లేదంటే ఏమవుతుందంటే కాస్టింగ్ అంతా మన ప్రాజెక్ట్ పడిపోతుంది, మన టీంకి పడుతుంది, రైట్? సో వీఆర్ హ్యాండ్లింగ్ క్లయింట్ ప్రాజెక్ట్స్, రైట్? సో క్లయింట్కి మనం రిసోర్స్ ఇస్తూ ఉంటాం. ప్రాజెక్ట్కి ఇస్తా AWS నుంచి, ఆర్ అజూర్ నుంచి, ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్ నుంచి రిసోర్స్ అని క్రియేట్ చేసి ఇస్తూ ఉంటాం, రైట్? సో ప్రాజెక్ట్ టీం నుంచి అప్రూవల్ లేదనుకోండి, బిల్లింగ్ అనేది వాళ్ళ నుంచి రాదు, రైట్? దట్ ఈస్ వై దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా. అప్రూవల్స్ అటాచ్ అయి ఉండాలి మన టికెట్లో. సో దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫర్ ది యాక్టివిటీ, రైట్? యా, ఫైన్. సో దిస్ ఇస్ ద డాష్ బోర్డ్, EC2 డాష్ బోర్డ్. ఇక్కడ చూడండి, EC ఇన్స్టెన్స్ రన్నింగ్ 0, ఎలాస్టిక్ IPs 0, లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్ 0, స్నాప్ షాట్స్ 10 ఉన్నాయి, ఆటో స్కేలింగ్ గ్రూప్స్ లేవు, ఇన్స్టెన్సెస్ 2. అంటే ఇన్స్టెన్స్ 2 ఉన్నాయి, కానీ రన్నింగ్ స్టేట్లో ఉన్న ఇన్స్టెన్స్ 0 ఉన్నాయి. అంటే 2 ఇన్స్టెన్సెస్ టాప్లో ఉన్నాయి, రైట్? యా. వాల్యూమ్స్ 2 ఉన్నాయి, కీ పేర్స్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్, సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్, ఇవన్నీ మనం చూస్తాం 1 by 1. ఓకే, యా. నౌ ఐ రిక్వైర్డ్ 1 ఇన్స్టెన్స్ అండి. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ 1 ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్ హియర్. యా, ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ క్లిక్ చేసాం కండి ఇక్కడ. సో వాట్ ఎవర్ సర్వర్స్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ కన్సోల్ దట్ విల్ షో యూ. సో ఈ 2 సర్వర్స్ ఒహాయో రీజియన్లో ఉన్నాయి నాకు. దీస్ ఆర్ ఇన్ స్టాప్డ్ స్టేట్. స్టాప్డ్ అంటే షట్ డౌన్ అండి, రైట్? యా. నౌ ఐ వాంట్ టు లాంచ్ 1 ఇన్స్టెన్స్. ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ 1 ఇన్స్టెన్స్. టు క్రియేట్ ఇన్స్టెన్స్ click on launch. Click on launch. Okay, yeah. Once you click on launch, it will ask you to give the name, tag name. Tag name means server name. I can give web server. Web server. Server name I want to give web server, right? Yeah. Next one. సో మనం ఒక సర్వర్లో ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి. ఒక ప్యాకేజ్ కావాలి కదా. మన ల్యాప్టాప్లో విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేయాలనుకోండి, ఒక ISO ఇమేజ్ ప్యాకేజ్ కావాలి, రైట్? సేమ్ వే క్లౌడ్లో కూడా ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఒక ఇమేజ్ కావాలి మనకి, OS ఇమేజ్, విచ్ ఇస్ వీ కెన్ సే అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్, AMI అంటాం మనం, AMI, రైట్? అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్. సో ఇక్కడ మనకు డిఫరెంట్ AMIs ఉన్నాయి చూడండి. అమెజాన్ లైనెక్స్ AMI, మ్యాక్ OS AMI, ఉబంటు AMI, విండోస్, రెడ్ హ్యాట్, సుసి లైనెక్స్, డెబియన్, ఇలా చాలా ఇమేజెస్ ఉంటాయి మనకి. సో ఈ ఇమేజ్ యూజ్ చేసి మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం. అంటే క్లౌడ్ సర్వర్లో ఒక ఇమేజ్ యూజ్ చేసి ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేస్తాం, రైట్? యా. సో యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్ అండి. ప్రాజెక్ట్ టీమ్కి ఏ ఇమేజ్ కావాలో అదే తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడి నుంచి. సో అన్ని ఇమేజెస్ అవైలబుల్ ఉంటాయి, AWS వాళ్ళు అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఓకే, సో మీకు ఇంకా బ్రౌజ్లో క్లియర్ అనుకోండి, ఇక్కడ బ్రౌజ్ మోర్ AMIs అంటే క్లిక్ ఆన్ దిస్ హియర్. సో మనకి ఇక్కడ క్విక్ స్టార్ట్ అని ఉంది చూడండి. క్విక్ స్టార్ట్ ఇక్కడ 47 AMIs ఉన్నాయి. 47 AMIs అంటే 47 ఇమేజెస్, డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్. ఓకే, సో హియర్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇమేజెస్ అండి. ఉబంటు ఉన్నాయి, రెడ్ హ్యాట్, విండోస్ సర్వర్స్, రైట్? డెబియన్,
SUSE Linux. సో ఇలా 47 ఇమేజెస్ ఉన్నాయి మనకి. సో ఏ ఇమేజ్ కావాలంటే ఆ ఇమేజ్ సెలెక్ట్ చేసి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు సర్వర్ని, రైట్? యా. సో అయితే ఇక్కడ మనకు చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి కానీ ఒక ఇమేజ్ లేదండి, విచ్ ఇస్ CentOS. ఈ టెర్మినాలజీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. లైనక్స్లో చాలా ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి. సో రెడ్ హ్యాట్ అన్నా, అమెజాన్ లైనక్స్ అన్నా, SUSE Linux అన్నా, ఉబుంటు అన్నా, ఇవన్నీ కూడా లైనక్సే, అన్ని లైనక్స్. సో ఈ ఫ్లేవర్స్ ఏంటంటే యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ సెలెక్ట్. ఓకే, యా. నౌ సో ఇక్కడ చాలా ఇమేజెస్ ఉన్నాయి, 47 AMIs ఉన్నాయి, కానీ ఒక ఇమేజ్ లేదు, విచ్ ఇస్ CentOS లేదండి. CentOS అని ఒక ఇమేజ్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అదే కావాలనుకోండి, CentOS అనే ఇమేజ్ ఈ క్విక్ స్టార్ట్లో లేదు మనకు, కానీ అదే రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ప్రాజెక్ట్లో. సో వీ రిక్వైర్డ్ దట్. సో ఫర్ విచ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, గో టు AWS మార్కెట్ ప్లేస్. సో మార్కెట్ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, క్లిక్ ఆన్ దిస్. ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి CentOS అని. సో మనకి ఏది కావాలంటే సెర్చ్ చేస్తే ఇక్కడ అన్ని అవైలబుల్ వస్తాయి. సియర్ CentOS 7, CentOS, ఇవన్నీ లైనక్స్ అండి. ఓకే, మనం విండోస్ కూడా చేస్తాం, విండోస్ చేస్తాం, లైనక్స్ చేస్తాం. ఇట్స్ వెరీ ఈజియర్, వెరీ సింపుల్. ఓకే, యా. నౌ cancel this. Okay, yeah. Now see here, ఇక్కడ 47 AMIs ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్. ఈ ఫ్లేవర్స్ లో మళ్ళీ వర్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ చూడండి, అమెజాన్ లైనక్స్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి, సియర్ ఇవన్నీ కూడా అమెజాన్ లైనక్స్ ఫ్లేవర్స్ అంటే వర్షన్స్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్. అదే మీరు విండోస్ సెలెక్ట్ చేశారు అనుకోండి, విండోస్ ఫ్లేవర్స్, విండోస్ వర్షన్స్, డిఫరెంట్ వర్షన్స్. సియర్ ఇవన్నీ కూడా వర్షన్స్. మీకు ఏ వర్షన్ కావాలంటే ఆ వర్షన్ తీసుకోవచ్చు, రైట్, యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. ఫైన్. సో నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్ బ్రౌజ్ AMIs వన్ మోర్ టైమ్. ఇక్కడ ఏంటంటే, సో మనకి AWS వాళ్ళు ఏదైతే ఫ్రీగా ఇస్తున్నారో అవే యూజ్ చేయాలి మనం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అమెజాన్ లైనక్స్ ఫస్ట్లో చూడండి, ఇక్కడ అమెజాన్ లైనక్స్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, ఇది మనం తీసుకోవచ్చు. సో ఇది కూడా ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, అమెజాన్ లైనక్స్, వేరే ఫ్లేవర్. ఇక్కడ చూడండి, MacOS ఫ్రీ లేదు, MacOS ఫ్రీ లేదు, MacOSలో వేరే ఫ్లేవర్ ఫ్రీ లేదు. రెడ్ హ్యాట్లో ఫ్రీ ఉంది, సియర్. ఇంకా ఈ మ్యాక్ ఫ్రీ లేదు, రెడ్ హ్యాట్లో అదర్ వర్షన్ ఫ్రీ లేదు. SUSE Linux ఫ్రీ ఉంది, ఉబుంటు ఫ్రీ ఉంది, విండోస్ కూడా కొన్ని ఫ్లేవర్స్ ఫ్రీ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ విండోస్ చూడండి, ఈ విండోస్ ఫ్రీ కాదు. ఇక్కడ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ అన్న ఫ్లేవర్సే మనం తీసుకోవాలి, రైట్? యా. నౌ ఈ ఫస్ట్ వర్షన్ తీసుకోకండి, ఈ ఫస్ట్ వర్షన్ లేటెస్ట్ వన్. ఇది ఈ వర్షన్కి మినిమల్ కాన్ఫిగరేషన్ సరిపోదు, రైట్? మినిమల్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఐ టెల్ యూ దట్. సో మనకి ఫ్రీగా ఏంటంటే ఐ షో యూ దట్ ప్రాక్టికల్లీ. ఓకే, సో ఈ ఫస్ట్ వన్ తీసుకోకండి, సెకండ్ వన్ చూడండి, సెకండ్ వన్ తీసుకోండి. ఇది లేటెస్ట్ ఇమేజ్, దీనికి ఎక్కువ ర్యామ్, ఎక్కువ CPU కావాలి, రైట్? యా. సో సెకండ్ వన్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. ఓకే, సో ఈ సర్వర్ని నేను క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. క్రియేట్ చేయాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసే ముందు 64-bit x86, 64-bit ARM అని 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. 64-bit x86 అంటే నార్మల్గా యూజ్ చేసే వర్షన్. మనం ARM అంటే ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్లో యూజ్ చేస్తాం, మిషన్ లెర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్స్లో. సో ఇది తీసుకోవద్దండి, ఫస్ట్ తీసుకోండి, డిఫాల్ట్ వన్ తీసుకోండి. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. ఇది క్లిక్ ఆన్ సెలెక్ట్. సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ చూడండి, మనకు సర్వర్ సెలెక్ట్ అయింది ఇక్కడ, సిఆర్. సో సర్వర్ నేమ్ ఇచ్చాం, ఇక్కడ బ్రౌజర్లోకి వెళ్ళి AMIని కూడా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం, అమెజాన్ మిషన్ ఇమేజ్ని. సో ఈ ఇమేజ్ మనకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉంది, ఫ్రీ, రైట్? యా. నౌ గో డౌన్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్స్టెన్స్ టైప్. ఏ ఇన్స్టెన్స్ టైప్ కావాలి, ఎంత ర్యామ్ కావాలి, ఎంత CPU కావాలి. ఇక్కడ మనకు చాలా ఉంటాయండి. ఇక్కడ సియర్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ T2 మైక్రో, రైట్? సో ఇక్కడ మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి, చాలా ఫ్లేవర్స్, చాలా వర్షన్స్, టైప్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ మనకు T2 నానో ఉంది చూడండి, T2 నానో ఇది ఫ్రీ కాదు. T2 మైక్రో, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్. T2 స్మాల్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ. T2 మీడియం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ. T2 లార్జ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రీ. T2 X large, it is not free, right? So whatever free versions are available, that we can use. మనకు ఒక T2 మైక్రో ఒకటే ఫ్రీ ఇస్తున్నారు, T2 మైక్రో ఒకటే. సో T2 మైక్రోలో 1 వర్చువల్ CPU, 1 GB ర్యామ్ ఇస్తున్నారు అంతే. అంటే ఒక CPU, ఒక ర్యామే ఉంటుంది, 1 GB ర్యామే ఉంటుంది. ఇది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలండి మనం టెస్ట్ ల్యాబ్లో. రియల్ టైంలో అయితే ఇది సఫిషియంట్ కాదు. ప్రొడక్షన్ సర్వీస్లో దిస్ ఇస్ నాట్ సఫిషియంట్.
బట్ టెస్ట్ ల్యాబ్లో ఇదే యూస్ చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సెలెక్ట్ దిస్. డిఫాల్ట్ వన్ ఈజ్ T2 మైక్రో. యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్. ఓకే, నౌ గో డౌన్ హియర్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కీ పేర్. కీ పేర్ అంటే ఏంటంటే ఒక కీ ఇస్తారు AWS వాళ్ళు. సో ఎవ్రీ క్లౌడ్ సర్వర్కి ఒక కీ ఉంటుందండి. సో అలాంగ్ విత్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ కీ. వితౌట్ కీ వీ కెనాట్ కనెక్ట్ సర్వర్. కీ లేకుండా మనకు కనెక్ట్ అవ్వలేదు, రైట్? సో కీ మిస్ అయిందనుకోండి వీ కెనాట్ కనెక్ట్. కానీ ఎలా కనెక్ట్ అవ్వచ్చో అది కూడా రిజాల్వ్ చేయొచ్చు మన ఇష్యూ. అది లాస్ట్లో నేను చూపిస్తాను. AWS లాస్ట్లో కీ పేర్ మిస్ అయితే ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకోవాలి, ఒక సర్వర్కి మల్టిపుల్ కీ పేర్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఈవెన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లాజిక్గా అడుగుతూ ఉంటారు. సో ఇంటర్వ్యూ ఎలా అడుగుతారంటే ఐ లాస్ట్ మై కీ పేర్, హౌ కెన్ ఐ రిట్రీవ్ ద కీ పేర్ అని అడుగుతారు. ఎలా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు అన్నది చాలా సింపుల్గా రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. విల్ సీ దట్. ఓకే, యా. నౌ సో కీ పేర్ కావాలి మనకి. సో హియర్ ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ హియర్ existing key pairs are there here. These are the existing key pairs, already created key pairs. Okay, I don't want to use existing key pair. I want to create new key pair. Click on create new key pair. Key pair name ఇవ్వాలండి. Now DevOps batch 72. Okay, I want to do like this. Okay, ఇక్కడ ఏంటంటే 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. కీ పేర్ టైప్ RSA అండ్ సమ్ ఐడి ఇచ్చారు. మనం ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ద RSA ఓన్లీ. సో ఎన్క్రిప్టెడ్ ప్రైవేట్ కీ యూజ్ చేయొద్దండి, మనకు అవసరం ఉండదు. ఫస్ట్ RSA అనేది యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రైవేట్ కీ ఫైల్లో 2 ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి మనకి, .pem, .ppk. సో .pem అంటే ఏంటంటే టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. PPK అంటే ఏంటంటే పుట్టి ప్రైవేట్ కీ అంటాం మనం. .ppk ఫుల్ ఫార్మ్ ఇస్ పుట్టి ప్రైవేట్ కీ, అది డిఫరెంట్ ఫార్మాట్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ సెలెక్టెడ్ PEM. యూ కెన్ సెలెక్ట్ PEM ఓన్లీ. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. సో డిఫాల్ట్ వన్నే సెలెక్ట్ చేసి క్రియేట్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ కీ పేర్. ఒక కీ పేర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది మనకి, రైట్? యా. సో ఈ కీ పేర్ నేను చూపిస్తాను. ఈ కీ పేర్లో ఒక కీ ఉంటుంది. బై యూజింగ్ దిస్ కీ వీ కెన్ కనెక్ట్ అవర్ సర్వర్. ఈ కీ అండి. ఓకే, సో ఇంత పెద్ద కీని ఎవరైనా హ్యాక్ చేయగలరా అంత ఈజీగా? నో, రైట్? సో దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి ప్రొవైడ్ బై AWS. అంటే ఎవ్రీ టైం ఈ కీ పేర్ని కాపీ చేయమని. సో ఈ కీ పేర్ని యూజ్ చేయాలి. ఎలా యూజ్ చేస్తాం చూద్దాం. ఓకే, యా. సో దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ విల్ బి ప్రొవైడ్ బై AWS. AWS ఇస్ 100% సెక్యూరిటీ. ఓకే, యా. నౌ నెక్స్ట్ వన్. సో మన కీ పేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్. ఈ నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఒక నెట్వర్క్ కావాలి, రైట్? యా. ఇక్కడ మనకి డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది. సో ఈ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఏంటంటే AWS వాళ్ళు ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్, రైట్? సో నార్మల్గా రియల్ టైంలో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేయాలి. సో విచ్ ఈస్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ డిఫాల్ట్ VPC. ఎస్టర్డే VPC గురించి మనం డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఇక్కడ డిఫాల్ట్ VPC ఇచ్చారు. సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్లో మనం సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తే వీ కెనాట్ కస్టమైజ్, రైట్? రియల్ టైంలో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ యూజ్ చేయం, కస్టమైజే యూజ్ చేస్తాం. సో వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ VPC విల్ గో డీప్ డ్రైవ్ హౌ టు క్రియేట్ కస్టమ్ నెట్వర్క్, హౌ టు క్రియేట్ ద సర్వర్ ఇన్ కస్టమ్ నెట్వర్క్, హౌ టు కనెక్ట్ ది సర్వర్ ఇన్ కస్టమ్ నెట్వర్క్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వైల్ వర్కింగ్ ఆన్ VPC. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి చూద్దాం ఫస్ట్. ఓకే, యా. నౌ సో డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్లో సర్వర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఓన్లీ. యా. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫైర్వాల్ అని ఉందండి. ఫైర్వాల్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఫైర్వాల్? మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఎస్టర్డే. Yes, firewall is a network security device. It will allow and deny traffic as per the firewall rules. Okay, good traffic allow చేస్తుంది, bad traffic deny చేస్తుంది, right? As per the firewall rules. Okay, so now I have a question. Yeah. The security key another. No. Keep it. Going forward, I mean future lo kuda work చేసినప్పుడు మెయింటైన్ చేయాలి. కీపర్ ఉండాలి. ఎస్, ఎక్సెల్ షీట్ లో ఒకటి మెయింటైన్ చేస్తాం. ఎక్సెల్ షీట్ కాదు, మన సిస్టంలోనే సర్వర్స్ లో సేవ్ అయి ఉంటుంది, ఒక ప్లేస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, అంటే మనం పర్సనల్ గా ఏమైనా మెయింటైన్ చేయాలా, సేవ్ చేస్తాం? ఎస్, ఒక ప్లేస్ లో సేవ్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. యా, వాట్ ఎవర్ ఎక్సెల్ ఆర్ ఎస్, యా, ఫైన్. సో అయితే ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఫైర్వాల్ అండి. సో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసే సర్వర్ ఏంటి? లైనెక్స్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే త్రూ SSH అథెంటికేషన్ అని ఉంటుంది. SSH అంటే ఏంటంటే సెక్యూర్ షెల్ అంటాం. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ మనం
క్లిక్ ఆన్ ఎడిట్, నెట్వర్క్ ఎడిట్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది డిఫాల్ట్ విపిసి అండి. ఈ డిఫాల్ట్ విపిసి యూస్ చేద్దాం. మనం నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు విపిసిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కస్టమైజ్డ్ విపిసి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఫైర్ వాల్ చూడండి, ఫైర్ వాల్. సో ఈ ఫైర్ వాల్ నేమ్ కూడా ఇవ్వండి, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ నేమ్. న్యూ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేద్దాం. సో సేమ్ నేమ్ ఇస్తాను, DevOps బ్యాచ్ 72 SG అని ఇస్తాం, సెక్యూరిటీ గ్రూప్. ఓకే, సో డిస్క్రిప్షన్లో కూడా సేమ్ ఇవ్వండి, ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే SSH అథెంటికేషన్ కావాలని చెప్పాం మనం. సెక్యూర్ షెల్. సో సెక్యూర్ షెల్ TCP అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, రైట్? సో ఈ TCP ప్రోటోకాల్ IP అంత పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత అంటే 22. అంటే లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ అథెంటికేషన్ కావాలి, ఈ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఓపెన్ అయి ఉండాలి, రైట్? యా. సో ఇక్కడ సోర్స్ టైప్ ఏంటంటే ఎనీవేర్, అంటే ఏ నెట్వర్క్ నుంచి అయినా మనం లైనక్స్ సర్వర్ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఎనీవేర్ ఇస్తే. సో ఎనీవేర్ అని ఇచ్చామనుకోండి, ఇక్కడ 0.0.0.0.0/0 అంటే వీ కెన్, యా, ద ట్రాఫిక్ విల్ బి అలౌడ్ ఫ్రమ్ ఎనీ నెట్వర్క్, రైట్? ఇదంతా మళ్ళీ మనకు రిపీట్ అవుతుంటుంది, చాలాసార్లు రిపీట్ అవుతుంది. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ గురించి ఒక 30 minutes 1 hour సెషన్ ఉంటుంది. సో డోంట్ వరీ అండి, ఫస్ట్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అందుకు మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కావాలి కాబట్టి చూస్తాం. ఓకే, యా. సర్వర్లో అథెంటికేట్ అవ్వాలంటే, సర్వర్లో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మనం ల్యాప్టాప్ నుంచి, యా, కరెక్ట్ అండి, రైట్? యా. నౌ సో ఈ పోర్ట్ బై డిఫాల్ట్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. మనం లైనక్స్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఈ పోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది. అదే విండోస్ సర్వర్ అయితే 3389 ఒక పోర్ట్ ఉంటుంది, 3389, దట్ పోర్ట్ విల్ బి ఓపెన్. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనకి ఫస్ట్ టైం ఇంత టైం పడుతుందండి సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం, కానీ 1 minute అయిపోతుంది సర్వర్ క్రియేట్ చేయడం. సో ఫస్ట్ టైం అన్ని ఆప్షన్స్ 1 by 1 వెళ్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్టోరేజ్ అండి, స్టోరేజ్. సో ఒక సర్వర్కి మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోడ్ చేయాలి, కాపీ చేయాలి అంటే స్టోరేజ్ కావాలి, రైట్? యా. సో స్టోరేజ్ బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ 8 GB స్టోరేజ్, 8 GB ఇస్తున్నారు. సో ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఎక్స్పాండ్ వాల్యూమ్ ఇచ్చాం అనుకోండి, ఇక్కడ చూడండి సైజ్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ 8 GB. EBS వాల్యూమ్ ఇస్తున్నారు, ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. EBS ఫుల్ ఫామ్ ఇస్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోర్. మన స్టోరేజ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు ఈ స్టోరేజ్ గురించి డీటెయిల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ద డ్రైవ్ నేమ్, డ్రైవ్ నేమ్ అంటే స్టోరేజ్ డ్రైవ్ నేమ్. మనకు విండోస్లో C డ్రైవ్, D డ్రైవ్ ఉంటుంది కదా, లైనక్స్లో కూడా డ్రైవ్ నేమ్ ఉంటుంది, /dev/xvda/dev/sdf అలా ఉంటుంది డ్రైవ్ నేమ్, రైట్? బై డిఫాల్ట్ ఒక స్నాప్ షాట్ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. స్నాప్ షాట్ అంటే ఒక కాపీ, ఒక రిప్లికా, ఒక బ్యాకప్ కాపీ. ఓకే, యా. 8 GB స్టోరేజ్ ఇస్తున్నారు ఇక్కడ. మీకు 8 GB కాకుండా 100 GB కావాలనుకోండి, సింపుల్గా 100 GB కావాలి. ఓకే, బట్ 8 GB వరకే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, 100 GB ఇస్తే ఎక్స్ట్రా ఛార్జ్ పడుతుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ వాల్యూమ్ టైప్ GP2 అంటే జనరల్ పర్పస్ 2. ఇక్కడ చూడండి, జనరల్ పర్పస్ 2, జనరల్ పర్పస్ SSD GP2 అంటాం. SSD అంటే ఏంటండి? ఇట్ ఈస్ ఏ సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్. సో మన ల్యాప్టాప్లో కూడా SSD డ్రైవ్స్ వాడుతున్నాం ప్రజెంట్, మన ల్యాప్టాప్లో కూడా SSD డ్రైవ్స్ ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ వెరీ హై పర్ఫార్మెన్స్ డ్రైవ్స్, రైట్? యా. సో మీకు ఏ డ్రైవ్ కావాలంటే ఆ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో బై డిఫాల్ట్ దే ఆర్ గివింగ్ సెకండ్ వన్. మీకు ఫస్ట్ వన్ కావాలంటే ఫస్ట్ వన్ స్విచ్ అవ్వచ్చు, చేంజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే IOPS. వాట్ ఈస్ IOPS? 300/3000. IOPS అంటే ఏంటంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ సెకండ్, అంటే యువర్ డ్రైవ్ స్పీడ్. మన డ్రైవ్లో ఒక టేప్ ఉంటుంది, అది రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ టేప్ స్పీడ్ అనమాట. ఇన్ని 300/3000 అంటే అన్నిసార్లు రొటేట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్ డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్, ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. వాట్ ఈస్ దిస్? డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్ అంటే ఏంటి? సో మనం రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం, సర్వీస్ క్రియేట్ చేస్తాం ప్రాజెక్ట్. సో ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు ఏంటంటే సర్వర్ని టర్మినేట్ చేయమని. టర్మినేట్ అంటే డిలీట్. సో ఎందుకు టర్మినేట్ చేయాలి? ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హోల్డ్ ద సర్వర్ ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. సో ఛార్జెస్ కట్ ఆఫ్ చేయాలంటే సర్వర్ డిలీట్ చేయాలి, రైట్? సో సర్వర్ డిలీట్ చేస్తానికి కూడా రిక్వెస్ట్ పంపిస్తారు, అప్పుడు మనం సర్వర్ డిలీట్ చేయాలి అప్రూవల్స్ అని చెక్ చేసి. అయితే ఇక్కడ మీరు ఎస్ అని ఇచ్చారనుకోండి, డిలీట్ ఆన్ టర్మినేషన్. వెన్ యూ డిలీట్ యువర్ సర్వర్ అలాంగ్ విత్ ద సర్వర్ దిస్ వాల్యూమ్ ఆల్సో విల్ బి డిలీటెడ్. స్టోరేజ్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది ఎస్ ఇస్తే.
అందుకే మనం రియల్ టైంలో నో ఇవ్వాలి. నో ఇస్తే ఏమవుతుందంటే వెన్ యూ డిలీట్ యువర్ సర్వర్ విల్ బి డిలీటెడ్ బట్ వాల్యూమ్ విల్ బి అవైలబుల్. సో వాల్యూమ్ డిలీట్ చేయకూడదండి ఇమీడియట్గా, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ప్రాజెక్ట్ డేటా అంతా కూడా ఈ వాల్యూమ్లో ఉంటుంది, రైట్? సో దే టేక్ బ్యాకప్. We need to give some time to take the backup. Okay, so that is why you should not delete the volume, right? So in real-time projects, always we need to change it to no, right? So default yes అని వస్తుంది, మీరు రియల్ టైం అయితే నో ఇవ్వచ్చు, నో ఇవ్వాలి, రైట్? యా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఎన్క్రిప్టెడ్ అంటే మన డేటాని ఎన్క్రిప్ట్ చేయాలంటే ఎన్క్రిప్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, దీస్ ఆర్ ది థింగ్స్ అవైలబుల్. సో యా, ఇంకా అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళామనుకోండి, ఇక్కడ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. క్విక్లీ యూ కెన్ సీ దట్. క్లిక్ ఆన్ అడ్వాన్స్ డీటెయిల్స్. ఇవన్నీ కూడా మనం డిఫరెంట్ ఐఎంలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఐఎం చూస్తాం, రైట్? సో ఇంకా వీపీసీలోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఆప్షన్స్ చూస్తాం, రైట్? ఇవన్నీ తర్వాత మనం చూస్తాం. ఒక ఆప్షన్ చూద్దాం ఇప్పుడు, విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. టెనెన్సీ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. టెనెన్సీ, టెనెన్సీ. ఈ టెనెన్సీ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ 3 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి చూడండి. టెనెన్సీలో షేర్డ్, డెడికేటెడ్ హోస్ట్, 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది సెలెక్ట్ చేయాలి. రియల్ టైంలో అయితే మన టెస్ట్ టైంలో అవసరం లేదు. రియల్ టైంలో అయితే ఐదర్ షేర్డ్ ఆర్ డెడికేటెడ్ హోస్ట్ వి నీడ్ టు సెలెక్ట్. అయితే ఇక్కడ షేర్డ్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అవర్ డేటా సెంటర్, యుఎస్ ఈస్ట్ టు ఒహాయో డేటా సెంటర్. మనం ఆ రీజియన్లో సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, షేడ్ అంటే ఏంటంటే డేటా సెంటర్లో ఉన్న ఏ ర్యాక్లో అయినా సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ర్యాక్ అంటే ఏంటండి? ఒక కంటైనర్. ఓకే, సో డేటా సెంటర్లు ఎలా ఉంటాయంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేటా సెంటర్లో డిఫరెంట్ ర్యాక్స్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజూర్ డేటా సెంటర్ క్లారిటీగా ఉంటుంది. అజూర్ డేటా సెంటర్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది చూడండి, ఇది డేటా సెంటర్ అండి. రియల్ టైంలో డేటా సెంటర్స్ ఎలా ఉంటాయి? క్లౌడ్ డేటా సెంటర్స్, అజూర్ డేటా, ఇది అజూర్ డేటా సెంటర్, అజూర్ డేటా సెంటర్ ఇమేజ్. సో ఇవన్నీ ర్యాక్స్ అంటాము. ర్యాక్ అంటే ఒక కంటైనర్, ఆ కంటైనర్లో సర్వర్స్ అన్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఉంటాయి. సో మనం ఏ ర్యాక్లో అయినా సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకో. వెన్ యూ సెలెక్ట్ షేడ్, టెనెన్సీలో షేడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా, షేడ్ సెలెక్ట్ చేసాం అనుకోండి. ఇక్కడ టెనెన్సీలో షేడ్ అంటే ఏంటంటే ఇది షేడ్. సో యూ కెన్ క్రియేట్ సర్వర్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది ర్యాక్ ఇన్ ద డేటా సెంటర్. ఏ ర్యాక్లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అయితే సెకండ్ ఆప్షన్ చూడండి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే డెడికేటెడ్ అని ఉంది. డెడికేటెడ్, యా. డెడికేటెడ్ అంటే ఏంటంటే వెన్ యూ సెలెక్ట్ డెడికేటెడ్ యూ విల్ గెట్ డెడికేటెడ్ స్పేస్ ఫర్ యూ. ఓకే, సో ఆ డెడికేటెడ్ స్పేస్లోనే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్స్ మనం. ఓకే, సో ఇది ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై అండి, అడిషనల్ ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. ఫ్రీ కాదు ఇది. షేడ్ అంటే ఫ్రీ, నో ఛార్జెస్. డెడికేటెడ్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై, రైట్? అడిషనల్ ఛార్జెస్. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే వన్ మోర్ ఆప్షన్ ఉంది, డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అని ఉంది. మనకు డెడికేటెడ్ అంటే ఏంటంటే సో యూ విల్ గెట్ సమ్ డెడికేటెడ్ స్పేస్ ఫర్ యూ. ఈ స్పేస్లోనే క్రియేట్ చేస్తాం సర్వర్స్ని. డెడికేటెడ్ హోస్ట్ అంటే ఏంటంటే కొన్ని హోస్ట్లు మనకి ఇస్తారు లిస్ట్, కొన్ని హోస్ట్ లిస్ట్ ఇస్తారు. ఈ హోస్ట్లోనే సర్వర్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో డెడికేటెడ్ హోస్ట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కాదండి. ఓకే, షేడ్ ఒకటే ఫ్రీ. సో ఈ డెడికేటెడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డెడికేటెడ్కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, నార్మల్గా ఒక బస్సులో వెళ్ళామనుకోండి, బస్సు డెడికేటెడా షేడా? షేడ్, రైట్? మీరు మీ ఓన్ వెహికల్ వెళ్ళారనుకోండి కార్లో, దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్ ఫర్ యూ. సో కార్లో వెళ్తే మనకు ఛార్జెస్ కూడా ఎక్స్ట్రా అవుతాయి, మన ఓన్ కార్లో వెళ్తే ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అవుతాయి. సో అందుకే వాళ్ళు డెడికేటెడ్కి ఛార్జెస్ ఎక్కువ పెడుతున్నారు. సో అదే షేడ్ లేదనుకోండి వెరీ లెస్ ఛార్జెస్. ఓకే, సో ఇంకా చెప్పాలంటే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్, మనకి వాటర్ ట్యాప్స్, మున్సిపల్ ట్యాప్స్ ఉంటాయి స్ట్రీట్స్లో. సో ఆ మున్సిపల్ ట్యాప్ స్ట్రీట్లో ఉన్న ట్యాప్ యూజ్ చేస్తే ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. అదే మన హౌస్లో ఉన్న ట్యాప్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, అది డెడికేటెడ్ ఫర్ యూ, రైట్? ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై, రైట్? సేమ్ వే ఇక్కడ డేటా సెంటర్లో కూడా మనం షేడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే నో ఛార్జెస్ అండి. ఓకే, డెడికేటెడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఛార్జెస్ విల్ బి అప్లై. డెడికేటెడ్ హోస్ట్ కూడా ఛార్జెస్ ఉంటాయి. ఓకే,
Yeah, now for now we can select don't select anything. Okay, so remaining options అన్ని కూడా మనం తర్వాత చూద్దాం, కొన్ని సర్వీసెస్ వెళ్ళినప్పుడు చూస్తాం. ఓకే, యా నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్సెస్ ఎన్ని కావాలి, 1 or 100 or 1000, how many instances you require you can give here. ఓకే, సో రియల్ టైంలో మనకు ఒకటేసారి త్రూ 200 సర్వర్స్ కావాలనుకోండి 200 ఇవ్వండి, 1000 కావాలంటే 1000 ఇవ్వండి, అన్ని సర్వర్స్ విత్ ఇన్ 1 minute లో క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, yeah, so for now we can create one instance. Okay, yeah, so ikkada software image Amazon Linux 2 AMI virtual server type T2 micro ante one virtual CPU 1 GB RAM and a new security group creating volume 100 GB manaku vaddu, ikkada 8 GB iddam. Okay, default one 8 GB, you can give 8 GB only. Okay, now click on launch instance, మన ఇన్స్టెన్స్ లాంచ్ అవుతుంది. ఓకే, యా, సో నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్. నౌ దిస్ ఇస్ ఇన్ పెండింగ్ స్టేట్, సో ఇట్స్ బీయింగ్ రెడీ. సో ఇన్ ఫ్యూ సెకండ్స్ సీ, నౌ దిస్ ఇస్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్. మనకు సర్వర్ క్రియేట్ అయిపోయింది. ఓకే, యా, సర్వర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఈ సర్వర్ని ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, యా, సో వన్ మోర్ సర్వర్ ఐ వాంట్ క్రియేట్ అండి, విత్ ఇన్ 1 minute క్రియేట్ చేస్తాను. మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ చెప్తాను నేను వన్ మోర్ టైం. ఓకే, యా, ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, టికెట్ వచ్చిన తర్వాత డిస్క్రిప్షన్ అంతా చెక్ చేసుకుని అప్రూవల్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడు క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఏ రీజన్లో కావాలో కూడా రీజన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. సో ఇక్కడ సర్వర్ నేమ్ ఇవ్వండి, యాప్ సర్వర్ అని ఇస్తాను. నెక్స్ట్ యాప్ సర్వర్. ఓకే, యా, సో నెక్స్ట్ మనం అమెజాన్ లినక్స్ కాదు ఉబంటు కావాలని చెప్పారు ప్రాజెక్ట్. ఓకే, ఉబంటు సర్వర్ తీసుకోండి, ఉబంటులో ఏదో ఫ్లేవర్ తీసుకోండి, ఉబంటు 20.04 సంథింగ్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ క్లయింట్ ఇస్తారండి, ప్రాజెక్ట్ నుంచి రిక్వైర్మెంట్ వస్తుంది. సో ఈ సర్వర్ ఫ్రీ కాదండి, ఇక్కడ మనకు ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఉన్నదే క్రియేట్ చేసుకోవాలి టెస్ట్ ల్యాబ్లో. ఓకే, సో నౌ సెలెక్ట్ యువర్ ఫ్రీ టైర్ సర్వర్, ఇది ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్, select this. Now go down here, ఇక్కడ T2 మైక్రో మనం ఫ్రీ T2 మైక్రో ఒకటే ఉంది, కానీ ప్రాజెక్ట్లో T2 మైక్రో సపోర్ట్ చేయదు, ప్రొడక్షన్ అప్లికేషన్కి సరిపోదు. 1 CPU 1 GB ర్యామ్ అంటే చాలా తక్కువ, రైట్? సో మనం నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, T2 మీడియం కానీ లార్జ్ కానీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం, T2 మీడియం ఆర్ ఎక్స్ లార్జ్ కానీ ఎక్స్ లార్జ్ కానీ యూస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, ఎక్స్ లార్జ్ అంటే 4 CPUs 16 GB ర్యామ్, లార్జ్ అంటే 2 CPUs 8 GB ర్యామ్, ఇలా వస్తాయి, రైట్? సో ఫర్ నౌ వీ కెన్ సెలెక్ట్ T2 మైక్రో ఓన్లీ, T2 మైక్రో తీసుకోండి. ఓకే, నా కీ పేర్, సో కీ పేర్ మనం ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాం, సేమ్ కీ పేర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చండి, ఒకటే కీ పేరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్ యూస్ చేసుకోవచ్చు కావాలండి, రైట్? యా, నౌ ఐ వాంట్ టు సెలెక్ట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ కీ పేర్ విచ్ ఇస్ 72 keys here, right? Select this. You mean for the ID and the password? No, only for the password. లేదండి, అంటే అలాంగ్ విత్ ద యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కీ కూడా కావాలి. యూసేజ్ కీ యూసేజ్ కీ మాత్రమే, పాస్వర్డ్ యూజర్ నేమ్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి, రైట్? యా, నౌ యా నెట్వర్క్ సెట్టింగ్స్, ఇక్కడ మనం ఎగ్జిస్టింగ్ నెట్వర్క్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, ఒకటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్స్కి. సెలెక్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వాట్ ఎవర్ వీ క్రియేటెడ్ హియర్ విచ్ ఇస్ 72 SG, right? Yeah, fine. Now go down here, fine. సో ఇక్కడ స్టోరేజ్ మీరు ఎంత కావాలంటే అంత కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొకటి మిస్ అయ్యాం ఇక్కడ ఏంటంటే, సో ఇది ఒక వాల్యూమ్ అండి, ఒక స్టోరేజ్ పార్టీషన్. మీరు ఇంకా వాల్యూమ్స్ కావాలనుకోండి, ఇంకొక పార్టీషన్ కావాలనుకోండి, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ న్యూ వాల్యూమ్, ఇంకో వాల్యూమ్ వస్తుంది, ఇది కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో వాల్యూమ్ కావాలంటే ఇంకొక వాల్యూమ్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, ఇలా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూమ్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా, రిమూవ్ దిస్. ఫైన్, నౌ వీ కెన్ చెక్ యువర్ ఇన్స్టెన్స్ నెంబర్, ఎన్ని కావాలి అని చూడండి, చెక్ చేయండి. నెక్స్ట్ యూ కెన్ వెరిఫై దిస్ అండ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. నౌ ఇన్స్టెన్స్ ఇస్ లాంచ్. So yeah, now instance is launching. This is
right? Pending state. ఈ చెక్స్ అంటే ఏంటంటే సిస్టమ్ చెక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ చెక్స్ అండి. 2x2 చెక్స్ పాస్ట్ ఉంది కదా, సిస్టమ్ చెక్స్ అండ్ అప్లికేషన్ చెక్స్. ఓకే, స్టాటస్ చెక్స్. ఈ సర్వర్ నేమ్ along with numerics dates తో కూడా మనం క్రియేట్ చేస్తాం. యా, యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ టీమ్ రిక్వైర్మెంట్. అది నేమ్ కూడా ఇస్తారు వాళ్ళే. ఒక టెర్మినాలజీ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ప్రాపర్గా ఇవ్వాలి, రైట్? యా, నౌ ద స్పెషల్ కీస్ ఆల్సో. ఎస్ అండి. సో స్పెషల్ కీస్ వాళ్ళు ఏదిస్తే అదే మన ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతాం. మనకి ఎవ్రీథింగ్ SOPs అని ఉంటాయి, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, అదే ఫాలో అవ్వాలి మనం, రైట్? మన ఓన్ నేమ్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఓకే, యా. నౌ దీస్ సర్వర్స్ ఆర్ ఇన్ రన్నింగ్ స్టేట్ అండి. సో అయితే ఇప్పుడు సర్వర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత, రన్నింగ్లోకి వచ్చిన తర్వాత, ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ హియర్, సో డీటెయిల్స్, సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ చూడండి. ఇన్స్టెన్స్ ఐడి, యువర్ సర్వర్ ఐడి, so which is the app server, right? Server name. So here instance host name, host type ఏంటంటే, సో IP ఇచ్చారు. దిస్ ఇస్ ద ఫుల్లీ క్వాలిఫైడ్ డొమైన్ నేమ్ అంటాం, ఇది మళ్ళీ చెప్తాను నేను. సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ రిసోర్స్ DNS నేమ్ అంటే IPv4 అంటే IP version 4. సో ఇక్కడ మనకు పబ్లిక్ IP, ఈ IP అసైన్ అయిందండి, పబ్లిక్ IP. ఓకే, పబ్లిక్ IP, ప్రైవేట్ IP, ఎలాస్టిక్ IP మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో టుమారో మన సెషన్ ఉంటే ఇవి మళ్ళీ విల్ గో డీప్ డ్రైవ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ ప్లాట్ఫామ్ చూడండి. ఉబంటు ప్లాట్ఫామ్, ఉబంటు ఫ్లేవర్ ఈ సెలెక్టెడ్ హియర్. సో ప్లాట్ఫామ్ డీటెయిల్స్ లైనక్స్ అండ్ యూనిక్స్. ఓకే, సో ఇలా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ పబ్లిక్ IP, దిస్ ఇస్ ప్రైవేట్ IP. To connect server we use the public IP. Once you log into the server we use the private IP. So public IP ni మనం ఏమంటాం, డైనమిక్ IP అంటాం. yesterday we discussed. డైనమిక్ అంటే ఏంటండి, వన్ టైం అవైలబుల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది IP. సో డైనమికల్లీ ద IP will be changed, right? సో స్టాటిక్ ప్రైవేట్ IP ఏంటంటే స్టాటిక్ IP. This will not be changed anywhere. So this is permanent IP for server. So ఈ public IP ఎందుకంటే to connect our server we use public IP. Once you log into the server, this IP will be available for internal communication. Okay, yeah. Next one, instance type T2 micro. So key pair కూడా మీకు ఇక్కడ ఉంటుందండి. మీరు key pair అంటే if you forgot the key pair, you can check it out here. ఏ key pair అటాచ్ చేసాం మన సర్వర్కి, రియల్ టైంలో n నెంబర్ ఆఫ్ key pairs ఉంటాయి. మీరు కీ పేర్ మర్చిపోయారు అనుకోండి, ఏ కీ పేర్ ఉందో ఇక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు సర్వర్లో, రైట్? క్రియేట్ చేసిన తర్వాత కూడా మనం చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎస్, మీరు ఈ కీ పేర్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, వేరే కీ పేర్ అటాచ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా. నౌ యా, నెక్స్ట్ వన్ సెక్యూరిటీ. ఇక్కడ సెక్యూరిటీలో గో డౌన్ హియర్. సో TCP పోర్ట్ 22 పోర్ట్ ఓపెన్ అయ్యి ఉంది మనకి. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కూడా అటాచ్ అయి ఉంది ఈ సర్వర్కి. ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? యా. సో ఈ అవుట్ బౌండ్ రూల్స్, ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటంటే నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాను. నెట్వర్కింగ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు, సెక్యూరిటీ గ్రూప్లోకి వెళ్ళినప్పుడు అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్బౌండ్ రూల్స్ అంటే ఏంటి, ఎలా రూల్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి, ఇవన్నీ చూస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నెట్వర్కింగ్. సో ఈ నెట్వర్కింగ్లో మనం వీఆర్ యూజింగ్ డిఫాల్ట్ VPC, డిఫాల్ట్ నెట్వర్కే యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. సో వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ కస్టమ్ నెట్వర్క్ హియర్. Default VPC, whatever they provided. Okay, so default VPC real time lo use cheyam, customized VPC use chestam. Okay, next one ikkada chudandi, oka small option networking lo availability zone US East 2A. zone ante entandi, region ante enti, region ante data center. Inside of the region again we have availability zones, right? So ikkada US East 2A availability zone. So 3 zones ఉంటాయి, US East 2A, 2B, 2C అని 3 zones ఉంటాయి, right? So currently our server is created in 2A availability zone. Okay, yeah. Now next one, storage. So here this is the storage EBS volume we are using, 8 GB size, and this is the volume ID. Okay, next one, status checks running. Okay, monitoring. ఈ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటని తర్వాత చూద్దాం. ట్యాగ్స్,
So we gave the app server, tag name app server. Okay, fine. Now once you check this, okay, next one ఏంటంటే ఈ సర్వర్ రన్నింగ్ లో ఉంది ప్రజెంట్, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి, రైట్? సో అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. దానికి ఒక చిన్న స్మాల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో అది రేపు కంటిన్యూ అవుదాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఓకే, సో చాలా సింపుల్ అండి. ఓకే, మీరు ఇంతవరకు ఏం చేయాలంటే ఒక సర్వర్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎలా స్టాప్ చేయాలి, ఎలా టర్మినేట్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి. స్టాప్ చేయడం అంటే ఏంటంటే షట్ డౌన్ చేయడం. సెలెక్ట్ యువర్ సర్వర్, go to instance state, stop instance, click on stop instance, click on stop. Once you stop this will be shutting down. See here, ఈ సర్వర్ స్టాప్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ స్టాపింగ్ అంటే షట్టింగ్ డౌన్. సో అయితే నేను ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ని టర్మినేట్ చేస్తాను, వెబ్ సర్వర్. సెలెక్ట్ ది సర్వర్, క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్, టర్మినేట్ ఇన్స్టెన్స్, క్లిక్ ఆన్ టర్మినేట్. నౌ దిస్ ఇస్ టర్మినేటింగ్. టర్మినేటింగ్ అంటే డిలీటింగ్ అండి. ఓకే, సో మనం టర్మినేట్ చేసిన తర్వాత, టర్మినేటెడ్ అని చెప్పిన తర్వాత కూడా 45 minutes లాగ్ ఉంటుంది మన దగ్గర, లాగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది టర్మినేట్ అని చూపిస్తే చూడండి, ఇప్పుడు సర్వర్ ఆ లాగ్ అయితే మన దగ్గర ఉంటుంది, రైట్? టర్మినేట్ చేయకూడదండి, కరెక్ట్. ప్రొడక్షన్ సర్వీస్ టర్మినేట్ చేయకూడదు, స్టాప్ చేస్తూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్. రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాకప్ మెకానిజం ఉంటుంది. ఎస్, యా, బ్యాకప్ ఉంటుంది, బ్యాకప్ నుంచి రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, యా. సో నౌ ఇట్ ఈస్ టర్మినేటెడ్ అండి. ఇన్స్టెన్స్ టర్మినేట్ అయిపోయింది. టర్మినేట్ అంటే డిలీట్, కంప్లీట్ డిలీట్. సో ఈ సర్వర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయలేరు మీరు. అంటే ఇది మనం ఇక్కడ టెస్ట్ ల్యాబ్ లో అయితే పుల్ బ్యాక్ చేయలేమండి. రియల్ టైమ్ లో అయితే స్నాప్ షాట్స్ ఉంటాయి, అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పుల్ చేసుకోవచ్చు బ్యాక్. ఓకే, యా, నౌ దిస్ ఇస్ టర్మినేటెడ్. సో అయితే ఇక్కడ నుంచి ఒక 45 minutes లో ఈ సర్వర్ వెళ్ళిపోతుందండి. ఇక్కడ నుంచి జస్ట్ 45 minutes వరకు ఉంటుంది, తర్వాత ఇది కనిపిస్తుంది. చేయొచ్చు రియల్ టైమ్ లో అయితే, ఇక్కడ చేయలేము. ఓకే, యా, ఫైన్. సో స్టాప్ అండి. ఎస్, టర్మినేట్ ఎప్పుడు చేస్తామంటే ప్రాజెక్ట్ టీమ్ కన్ఫర్మ్ చేస్తారు, మనకి ప్రాజెక్ట్ అయిపోయింది, యా, టర్మినేట్ చేసి. స్టోరేజ్ ని డిలీట్ చేయకూడదండి. స్టోరేజ్ ని మన డిలీట్ అండ్ టర్మినేషన్ ఒక ఆప్షన్ చూపించాం కదా, అది నో పెట్టాలి. ఎస్, నో చేస్తే వాల్యూమ్ స్టోరేజ్ ఉండిపోతుంది, సర్వర్ డిలీట్ అయిపోతుంది. ఓకే, వాల్యూమ్ ఉంటుందండి. ఎస్, ఆ వాల్యూమ్ లో ఉన్న డేటాని ప్రొటెక్ట్ చేయాలి మనం. సో నో వన్ పెట్టాలి. ఎస్, ఒకవేళ మీరు బై మిస్టేక్ ఎస్ ఇచ్చినా తర్వాత చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, నో ఇష్యూస్. ఓకే, యా, ఫైన్. సో ఇంతవరకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. ఫైన్. సో ఇన్ లాస్ట్ సెషన్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ Kubernetes introduction, right? Yeah. Fine. So today we are going to discuss about one more time architecture. So architecture is very important. We get interview questions also, right? Kubernetes architecture lo chaala interview questions untayandi. So ఏమేం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఫంక్షనాలిటీ ఏంటని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూలో. సో ఆ కాంపోనెంట్స్ ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసిన తర్వాత కొన్ని కోర్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి చూసిన తర్వాత ఈరోజు ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చేద్దాం Kubernetes. ఓకే, సో Kubernetes ఇన్స్టాల్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసి, సో వీ కెన్ డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్ ఆన్ Kubernetes క్లస్టర్ అండ్ వీ కెన్ యాక్సెస్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, బయట నుంచి ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తే. సో ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం మనం ఈరోజు. ఓకే, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ ప్రీవియస్ సెషన్స్? డెవలప్ చేసి కంటైనర్ లో వర్క్ చేస్తారు, ఇమేజ్ తీసుకొని కంటైనర్ దాంట్లో డెవలప్ వర్క్ చేస్తారు. అక్కడ యాన్సిబుల్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుంది సార్ ఈ వర్క్ ఫ్లో లో? యాన్సిబుల్ ఇక్కడ ఏం రాదండి. యాన్సిబుల్ ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేస్తుంది. యాన్సిబుల్ అంటే ఏంటి? ఆటోమేషన్. యాన్సిబుల్ ఉందంటే ఇప్పుడు వెరైజన్ కంపెనీ ఉంది, ఫస్ట్ కంపెనీ, అక్కడ యాన్సిబుల్ ఒకటే యూజ్ చేసేవాళ్ళు, ఓన్లీ యాన్సిబుల్. ఓకే, సో యాన్సిబుల్ అంటే యాన్సిబుల్ ఉంటుంది, Kubernetes అంటే Kubernetes ఉంటుంది, రైట్? సో మీకు జెన్కిన్స్ కి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం చాలా రేర్గా ఉంటుంది, చాలా రేర్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో మీరు డెవలప్ చేసిన
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మన ప్రాజెక్ట్లో గిట్ జెనికిన్స్ మ్యాన్ ఉందనుకోండి, ఏం చేస్తాం? డెవలపర్ చేసిన కోడ్ని జెనికిన్స్ పుష్ చేసి డిప్లాయ్ చేస్తాం. సో యాన్సిబుల్ ఉంటే యాన్సిబుల్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే జెనికిన్స్ ట్రిగ్గర్ విత్ యాన్సిబుల్ డిప్లాయ్ ది కోడ్. అంతవరకు రాదండి, అంత అవసరం లేదు ప్రజెంట్. అంటే మళ్ళీ మనం యాన్సిబుల్ ట్రిగ్గర్ చేసి యాన్సిబుల్ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసి యాన్సిబుల్ ఇంటిగ్రేట్ చేసి యాన్సిబుల్తో చేయించేంత అవసరం మనకు రాదు రియల్ టైం. ఓకే, సో మనకి యాన్సిబుల్, డాకర్, కుబర్నెటిస్, టెరాఫార్మ్ ఇవన్నీ ఇండివిజువల్ టూల్స్. ఇంటిగ్రేట్ చేయాలని చేయొచ్చు, ప్లగిన్ వేసుకుంటే ఇంటిగ్రేట్ అయిపోతుంది, కానీ అంత అవసరం రాదు. సో ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే, సో మీకు ఎక్కడైనా బ్రేక్ అయిందనుకోండి, ట్రబుల్ షూటింగ్ చాలా టైం పడుతుంది, మళ్ళీ వెండర్స్ పై డిపెండ్ అవ్వాలి మనం. సో మనం డైరెక్ట్గా ట్రబుల్ షూటింగ్ ఎవరు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాన్సిబుల్ ఇంటిగ్రేట్ చేశారనుకోండి జెనికిన్స్కి, ఇంటిగ్రేషన్ బ్రేక్ అయిందనుకోండి, యాన్సిబుల్ వెండర్ కోసం వెయిట్ చేయాలి, జెనికిన్స్ వెండర్ కోసం వెయిట్ చేయాలి, మనం టైం పడుతుంది, వాళ్ళిద్దరితో కోఆర్డినేట్ చేసి ఫిక్స్ చేయించాలి, రైట్? సో అందుకే ఛాలెంజెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని ఆ టూల్స్ అన్ని ఇండివిజువల్గా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ప్రాజెక్టులు. ఓకే, యాన్సిబుల్ స్క్రిప్టింగ్, కుబర్నెటిస్, యామెల్ యూజ్ చేస్తాం. దాన్ని మేనిఫెస్టేషన్ అంటాం, మేనిఫెస్ట్ అంటాం, యామెల్ అన్నది మేనిఫెస్టేషన్ అంటాం. ఓకే, యా. సో క్లియర్ అండి? ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా? కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, అంటే కొంచెం ఎక్కువగా మనం థింక్ చేసినప్పుడు లాజికల్ గా మీకు ఏదో కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఎక్కడ. ఇండివిజువల్ అప్లికేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో డాక్టర్ గాని క్యూబర్నెటిస్ గాని యాన్సిబుల్ గాని మీరు ఒక వర్క్ ఫ్లో చెప్పారు సార్, స్టార్టింగ్ గిట్హబ్, జెన్కిన్స్, మావెన్, తర్వాత ప్రొడక్షన్ సర్వర్. ఈ వర్క్ ఫ్లో లో ఈ ఇండివిజువల్ ఏవైతే అప్లికేషన్ అవి ఎలా యూజ్ చేస్తే ఎక్కడ ఏ యూజ్ చేయాలి అర్థం కావాలి సార్. ఇప్పుడు యాన్సిబుల్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా ప్రాజెక్ట్ లో యాన్సిబుల్ టవర్ ఉంది, యాన్సిబుల్ సిఎల్ఐ కూడా ఉంది మాకు. సో యాన్సిబుల్ ఎక్కడ మేము ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు జెనికిన్స్కి. ఇప్పుడు ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది మనకి, ప్యాచింగ్ యాక్టివిటీ. ఆ ప్యాచెస్ అన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు, రెడ్ హ్యాట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్యాచెస్ అన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తాం, చేసి ఒక పాత్ ఇచ్చేస్తాం యాన్సిబుల్కి, షెడ్యూల్ చేస్తాం. యాజ్ పర్ ది షెడ్యూల్ ప్యాచెస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ యూటిలైజేషన్ ఎంత అయింది, డిస్క్ యూటిలైజేషన్ అన్ని విఎమ్స్లో అజూర్ విఎమ్స్లో అన్ని విఎమ్స్లో యూటిలైజేషన్, డ్రైవ్ యూటిలైజేషన్ ఎంత అయింది రిపోర్ట్ జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది యాన్సిబుల్. మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ 6 o'clock రిపోర్ట్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో విఎం యూటిలైజేషన్ ఎంత చేస్తామంటే, ఆ విఎమ్స్ ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఆక్యుపై చేసి అనుకోండి, సి డ్రైవ్, డి డ్రైవ్ ఫిల్ అయిపోతుంది అనుకోండి, ఇష్యూస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ మనం ఎక్స్పెండ్ చేయొచ్చు డ్రైవ్ మళ్ళీ, రైట్? అదొకటి. ఇంకా మీరు షేర్ ఫోల్డర్ క్రియేషన్, ఐపీ రిజర్వేషన్స్, కోడ్ మర్జింగ్, కోడ్ మూవ్మెంట్ కూడా యూస్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇవన్నీ యాన్సిబుల్కి వచ్చినప్పుడు మీకు మీరు రియల్ టైంలో వెళ్ళినప్పుడు కేటీ ఉంటుంది. ఎలా యూస్ చేస్తారు? కేటీ ఉంటుంది, డోంట్ వరీ, మీకు అంతా కేటీ ఇస్తారండి. మీరు డైరెక్ట్గా మీరు చేసేయండి అని చెప్పరు, మీకు మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా అర్థమయ్యాక అప్పుడు స్లోగా టాస్క్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఓకే, యా. ఇంకా టెరాఫార్మ్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. టెరాఫార్మ్ ఇంకా అవ్వలేదు మనకి. సో టెరాఫార్మ్ అంటే ఏంటి? ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఆటోమేషన్. కానీ అది ఎక్కడ ఇంటిగ్రేట్ చేసే అవసరం రాదు, మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసే అవసరమే రాదు. మన సర్వర్స్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటారు టెరాఫార్మ్, డైరెక్ట్ క్లౌడ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, ఏ ప్లాట్ఫామ్ కైనా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం, కానీ జెనికిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేసే అవసరం రాదు. ఓకే, మీరు అజూర్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, గూగుల్ క్లౌడ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, AWSకి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, రైట్? సో ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుంది, అలా వర్క్ చేస్తుంది. సో పైథాన్ ఉందండి, పైథాన్ కూడా ఉంది. పైథాన్ జెనికిన్స్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయట్లేదు, పైథాన్ స్క్రిప్ట్ వాడుతూ ఉంటాం కొన్ని ప్రాజెక్టులు, అన్ని ప్రాజెక్టులు కాదు. పైథాన్ స్క్రిప్ట్ అనేది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు వాడటం, యూజ్ చేయడం. పైథాన్ని AWSకి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, అజూర్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, గూగుల్ క్లౌడ్కి ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. పైథాన్ నుంచి ఆటోమేట్ చేయొచ్చు యాక్టివిటీస్, రైట్? సో ఇలా మనకి మీకు అంతా కేటీ ఉంటుంది. సో అన్ని టూల్స్ కూడా ఉండవు మీకు ప్రాజెక్ట్లో, అన్ని టూల్స్ ఉండవు. ఓకే, ఏ ఎన్వైరన్మెంట్లో అంటే మీరు డెవలో, టెస్ట్లో, ప్రొడలో దేనైనా వాడచ్చు, ఎక్కడైనా వాడచ్చు. ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటే మనకి మల్టిపుల్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి. సో యాజ్ పర్ ది ప్రాజెక్ట్ స్టాండర్డ్స్, కంపెనీ స్టాండర్డ్స్, వెరైజన్ ఉందనుకోండి 7 ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఇక్కడ చూసుకున్న 3 చూస్తాం: డెవ్, క్యూఏ, ప్రొడక్షన్. డెవ్, క్యూఏ అండ్ యూఏటి అండ్ స్టేజింగ్ అండ్ ప్రీప్రాడ్, ప్రాడ్, ఇలా 7 ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉన్నాయి. అంటే అది ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ ఆర్గనైజేషన్. వెరైజన్ అంటే టెలికామ్ డొమైన్. సో టెలికామ్ డొమైన్స్, ఇన్సూరెన్స్ డొమైన్స్, బ్యాంకింగ్ డొమైన్స్, ఇవన్నీ ఎక్కువ ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, యా. సో ఇవన్నీ కేటీ ఉంటాయి. మీకు జస్ట్ నేర్చుకోండి, సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోండి. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి.
సో మీరు ఒకసారి ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ప్రాజెక్ట్లోకి మీరు ఏమేమి టూల్స్ వచ్చు, ఏ టూల్స్ మీద వర్క్ చేస్తారు, ఇవన్నీ నేను టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్తాను. ఇంటర్వ్యూ ఎలా క్రాక్ చేయాలి ఇవన్నీ నేను చెప్తాను. తర్వాత మీరు ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసి ప్రాజెక్ట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా మేనేజ్ చేయాలన్నది కూడా చెప్తాను. ఓకే, యా. నా సో ఒకసారి క్యూబర్నెటిస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఒకసారి రీక్యాప్ చేద్దాం. రీక్యాప్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ 4 కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని, అవి చూసిన తర్వాత ఈరోజు ఇన్స్టాలేషన్ కూడా చేద్దాం. ఇన్స్టాలేషన్ టైప్స్ కూడా ఉన్నాయి. 7 ways టు ఇన్స్టాల్ క్యూబర్నెటిస్ అండి. క్యూబర్నెటిస్ 7 ways టు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో మనం వర్క్ చేసి 3 ways వర్క్ చేస్తాం మనం జస్ట్ మన ఎన్వైరన్మెంట్లో. సో డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ నేను చెప్తాను. ఓకే, యా. నౌ దిస్ ఇస్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ అండి. దిస్ ఇస్ క్లస్టర్. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ది క్లస్టర్ మనకి డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి. Instead of this cluster, we have different components out there. So Kubernetes మనం Kubernetes కి క్లస్టర్ లేకుండా వర్క్ చేయదని చెప్పాం, రైట్. వితౌట్ క్లస్టర్ Kubernetes will not work, రైట్. సో క్లస్టర్ అంటే ఏంటి మనకు తెలుసు. వాట్ ఈస్ క్లస్టర్? గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్స్, రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మాస్టర్ కాంపోనెంట్, మాస్టర్ సర్వర్ అండి, మాస్టర్ సర్వర్. సో దీస్ ఆర్ ది వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, మాస్టర్ నోడ్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్. ఓకే, సో మాస్టర్ నోడ్ అంటే ఏంటి, వర్కర్ నోడ్స్ ఇవి జస్ట్ సర్వర్స్ అంతే, రైట్. సో మాస్టర్ నోడ్ లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి అనేది ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, సో మాస్టర్, దిస్ ఇస్ మాస్టర్, Kubernetes మాస్టర్. సో మాస్టర్ ఇస్ ఏ మెయిన్ కాంపోనెంట్ అండి. Kubernetes లో మాస్టర్ ఇస్ ఏ మెయిన్ కాంపోనెంట్. సో ఈ మాస్టర్ లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయంటే మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ. ఏం కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయండి, ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి? 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ఇలా 4 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే ఈటీసీడీ అంటాం. ఈటీసీడీ అన్న క్లస్టర్ స్టోర్ అన్న ఒకటి, ఈటీసీడీ ఆర్ క్లస్టర్ స్టోర్. సో ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, సో క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్, నోడ్ కాన్ఫిగరేషన్, పాడ్ కాన్ఫిగరేషన్, సో ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ఈటీసీడీ కాంపోనెంట్. అన్ని కాన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఇక్కడే సేవ్ అయి ఉంటాయి, రైట్. సో మనకి లైనక్స్ లో ఒక ఈటీసీ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, ఈటీసీ ఫోల్డర్, రైట్. ఈటీసీ ఫోల్డర్ ఏముంటాయి? కాన్ఫిగరేషన్స్, రైట్. ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఈటీసీలో ఉంటాయి, /etc అంటామా, రైట్. ఇక్కడ Kubernetes లో ఈటీసీడీ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ మేనేజెస్ ఆల్ ది కాన్ఫిగరేషన్స్, క్లస్టర్ కాన్ఫిగరేషన్, నోడ్ కాన్ఫిగరేషన్, పాడ్ కాన్ఫిగరేషన్, ఎవ్రీ కాన్ఫిగరేషన్ విల్ బి సేవ్డ్ ఇన్ ద ఈటీసీడీ కాంపోనెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ ఏపీఐ సర్వర్ అంటాం. ఏపీఐ సర్వర్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ సర్వర్. సో ఏపీఐ సర్వర్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. సో ఏపీఐ సర్వర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏపీఐ. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటాం మనం. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంటే మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత అప్లికేషన్ ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఫ్లిప్కార్ట్ లో ఎవ్రీ మూమెంట్ డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూనే ఉంటాయి, ఎవ్రీ మూమెంట్, రైట్. చేంజెస్ జరుగుతుంటాయి, ప్రైసింగ్ ఇవన్నీ కూడా. సో మల్టిపుల్ టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డిప్లాయ్మెంట్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు క్లస్టర్ కి డైరెక్ట్ గా ఎక్కడ హిట్ అవుతుంది అంటే ఏపీ సర్వర్ హిట్ అవుతుంది, ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏపీఐలో హిట్ అవుతుంది. సో హిట్ అయిన తర్వాత అంటే ఒక 10 టీమ్స్ వర్క్ చేస్తున్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ కి. సో 10 టీమ్స్ సబ్మిట్ చేశారు అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ ని. సో అది ఏపీఐ సర్వర్ హిట్ అయిన తర్వాత సో ఏపీఐ సర్వర్ వెరిఫై చేసి ఏం చేస్తుందంటే స్కిడ్లర్ పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ కాంపోనెంట్ స్కిడ్లర్. స్కిడ్లర్ పంపిస్తే స్కిడ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే స్కిడ్లర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ఈక్వల్ గా లోడ్ ని, రైట్. సో స్కిడ్లర్ ఈజ్ ఏ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ వర్క్ యాజ్ ఏ మనం లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మల్టిపుల్ టీమ్స్, మల్టిపుల్ డిప్లాయ్మెంట్స్ ఎట్ ఎ టైం మనం సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏపీఐ సర్వర్ కి క్లస్టర్ సబ్మిట్ చేసినప్పుడు ఏపీఐ సర్వర్ తీసుకుని వెరిఫై చేసి స్కిడ్లర్ కి ఇచ్చినప్పుడు స్కిడ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే సో స్కిడ్లర్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఈక్వల్ లోడ్ ఆన్ నోడ్ సర్వర్స్ విచ్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద క్లస్టర్. ఈ స్కిడ్లర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని తీసుకుని ఈ నోడ్ సర్వర్ లోకి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అంతే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఒకటి ఉంది విచ్ ఇస్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ అంటాం, లేదంటే కంట్రోలర్ అని కూడా అనొచ్చు. కంట్రోలర్ మేనేజర్
Kubernetes controller manager. ఈ కాంపోనెంట్ నోడ్ లో ఉండదండి, మాస్టర్ లో ఉంటుంది. ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ది క్లస్టర్ అండి. ఈ కాంపోనెంట్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ది క్లస్టర్. సో క్లస్టర్ ని కంప్లీట్ గా మానిటర్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఏదైనా నోడ్ ఫెయిల్ అయిందా, పాడ్ ఫెయిల్ అయిందా, కంటైనర్ ఫెయిల్ అయిందా, ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ హ్యాపెండ్, సో కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉందా మాస్టర్ కి నోడ్స్ కి, సో పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ అన్ని కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఆల్వేస్ విల్ చెక్. ఓకే, సో ఏదైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయింది, నోడ్ లో ఉండే ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయింది. ఫెయిల్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ మేనేజర్, ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఈటీసీడీ అండ్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్ ది ఫెయిల్యూర్ పాడ్. అంటే Kubernetes కి టూ ఫీచర్స్ ఉంటాయని చెప్తాం. Kubernetes కి టూ ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయండి. ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆటో స్కేలింగ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆటో రిపేర్, ఆటో హీలింగ్ అంటాము. ఆటో రిపేర్ ఆటో హీలింగ్ అని ఉంటాయి. ఆటో స్కేలింగ్, ఆటో రిపేర్. అంటే ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, పాడ్ కరెక్ట్ అయిపోయింది. పాడ్ కరెక్ట్ అయిపోతే ఏం చేస్తుందంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ ఇట్ విల్ టేక్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఈటీసీడీ అండ్ ఇట్ విల్ రీక్రియేట్ ది ఫెయిల్యూర్ పాడ్ అండ్ ఆటోమేటిక్ జరుగుతూ ఉంటుంది. రైట్, సో అది ఆటో హీలింగ్ ఎనేబుల్ చేస్తేనే జరుగుతుంది, ఆటో రిపేర్ ఎనేబుల్ చేస్తే జరుగుతుంది. రైట్, సో క్లస్టర్ ఒకసారి బిల్డ్ చేసామంటే Kubernetes లో వర్క్ చేయడం చాలా ఈజీ అండి. Kubernetes లో ఇఫ్ యూ గెట్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ ఆన్ Kubernetes యూ విల్ బి ఎంజాయ్డ్. ఎందుకంటే ఒకసారి క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసామంటే Kubernetes ఆటోమేటిక్గా హీల్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. Kubernetes ఆటోమేటిక్గా మేనేజ్ చేస్తుంది అప్లికేషన్. రైట్, సో మన రోల్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో రోల్ ఉంటుంది. మన రోల్ డిప్లాయ్మెంట్ టైంలోనే చూడాలి. సో అదర్వైజ్ మనం మానిటర్ చేస్తూనే ఉంటాం క్లస్టర్ని. మానిటరింగ్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఏదైనా మనకు ట్రబుల్ షూటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతాం, నెక్స్ట్ డిప్లాయ్మెంట్ టైంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ ఉంటాం. రైట్, ఒక పాడ్ ఫెయిల్ అయినా, కంటైనర్ ఫెయిల్ అయినా డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్. సో ఈ కంట్రోల్ మేనేజర్ అనేది ఆటోమేటికల్లీ విల్ రీక్రియేట్ ది ఫెయిల్యూర్ పాడ్, ఫెయిల్యూర్ కంటైనర్. ఓకే, సో ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ నోడ్స్, Kubernetes నోడ్స్. సో నోడ్ అంటే ఒక సర్వర్ అండి, ఇది కూడా ఒక సర్వర్. ఓకే, సో ఈ నోడ్ లో ఒక 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్స్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఓకే, ఫస్ట్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ డోకర్ అండి. డోకర్ లేకుండా Kubernetes వర్క్ అవ్వదు. ఈవెన్ మాస్టర్ లో కూడా డోకర్ ఉండాలి. సో Kubernetes నోడ్ లో డోకర్ లేకుండా Kubernetes క్లస్టర్ బిల్డ్ అవ్వదు, వర్క్ అవ్వదు కూడా. రైట్, సో డోకర్ అంటే మనకు తెలుసు, డోకర్ ఇస్ ఏ కంటైనర్ టూల్. రైట్, లైట్ వెయిట్ ఎన్వైరన్మెంట్. రైట్, సో ఈ అదర్ కాంపోనెంట్ ఏంటంటే క్యూబ్లెట్ అని ఒక కాంపోనెంట్ ఉంటుంది. క్యూబ్లెట్, ఈ క్యూబ్లెట్ అంటే ఏంటంటే దిస్ విల్ వర్క్ ఇన్ నోడ్ లెవెల్ అండి. నోడ్ లో ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే ఈ క్యూబ్లెట్ ఇన్ఫార్మ్ చేస్తూ ఉంటుంది మాస్టర్. రైట్, సో పోర్ట్ ఫార్వర్డింగ్ ఇవన్నీ కూడా ఇదంతా నోడ్ లెవెల్ వర్క్ అవుతుంది. ఆ నోడ్ లెవెల్ ఏదైనా ఫెయిల్యూర్స్ వస్తే ఇట్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద మాస్టర్. ఓకే, సో థర్డ్ వన్ క్యూ ప్రాక్సీ, Kubernetes ప్రాక్సీ. క్యూ ప్రాక్సీ అన్న Kubernetes ప్రాక్సీ అన్న ఒకటే. సో ఇది ఏం చేస్తుందండి, ఈ కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుందంటే దిస్ విల్ వర్క్ ఇన్ నెట్వర్క్ లెవెల్ అండి. అంటే మీకు మాస్టర్ కి నోడ్ కి కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిందా, సో మాస్టర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా క్యూ ప్రాక్సీ మేనేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉన్న డిప్లాయ్మెంట్స్ అంటే ఏపీ సర్వర్ వచ్చిన డిప్లాయ్మెంట్ ఈ కమ్యూనికేషన్ క్యూ ప్రాక్సీ కమ్యూనికేషన్ త్రూనే డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటుంది. రైట్, సో ఇవి కాంపోనెంట్స్ అండి, మెయిన్ కాంపోనెంట్స్. మనకి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆడతారంటే, ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఆడతారంటే వాట్ ఈస్ ఈటీసీడీ, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈటీసీడీ, వాట్ ఈస్ ఈటీసీడీ, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఈటీసీడీ. ఈటీసీడీ అంటే ఏంటండి? ETCD is a component which stores all the configuration, right? Node configuration, pod configuration, cluster configuration, everything will be stored in the ETCD, right? So ఏదైనా ఫెయిల్యూర్స్ వచ్చినప్పుడు ETCD నుంచే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసి కంట్రోల్ మేనేజర్ విల్ రీక్రియేట్ ది ఫెయిల్యూర్ కాంపోనెంట్స్, ఫెయిల్యూర్ పార్ట్స్, ఫెయిల్యూర్ కంటైనర్స్. ఓకే,
సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్కిడ్లర్ అంటే ఏంటని అడుగుతారు. స్కిడ్లర్, వాట్ ఈస్ స్కిడ్లర్? వాట్ స్కిడ్లర్ విల్ డూ? Scheduler is a component which is available in the master, so which will distribute the equal load on node servers which are available in the cluster. Okay. Scheduler ఏం చేస్తుందంటే లోడ్ తీసుకుంటుంది, ఆ లోడ్ని ఈక్వల్గా ఈ నోడ్స్లోకి సబ్మిట్ చేస్తూ ఉంటుంది, సప్లై చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఒకటే నోడ్లో పంపిస్తుంది అనుకోండి, ఆ నోడ్ ఓవర్ హెడ్ అయ్యి క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో అలా కాకుండా సో ఈక్వల్గా ఈ నోడ్స్లోకి పంపిస్తూ ఉంటుంది, రైట్? సో మనకి రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో టికెట్స్లో వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం, సర్వీస్ నౌ, జీరా టికెట్స్లో వర్క్ చేస్తాం, రైట్? సో ఆ టికెట్స్ని మానిటర్ చేసే పర్సన్ ఒకడు ఉంటాడు, ఒక ప్రాజెక్ట్ టీమ్ మెంబర్ ఉంటాడు. ఆ మెంబర్ ఏం చేస్తాడంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టికెట్స్ వస్తున్నాయి మనకి. టికెట్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ రిక్వెస్ట్, రైట్? యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఇష్యూ వచ్చింది ప్రాజెక్టులో, సర్వర్లో ఇష్యూ వచ్చింది, లేదంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇష్యూ వచ్చింది, టికెట్ రైజ్ చేస్తుంటారు, రైట్? సో ఆ టికెట్స్ ఒక పర్సన్కి వస్తామంటే ఆ పర్సన్ మానిటర్ చేస్తుంటాడు. సో ఆ పర్సన్ మనం ఏమంటారంటే క్యూ మానిటర్ అంటాం, క్యూ మానిటర్. సో ఆ పర్సన్ మానిటర్ చేసి ఆ టికెట్ రిలవెంట్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి, మన ప్రాజెక్ట్ లో ఉన్న టీమ్ మెంబర్స్ కి ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటాడు, ఒకరికే పంపించకుండా ఈక్వల్ గా పంపిస్తూ ఉంటాడు. ఆ టికెట్ మన రిలవెంట్ టికెట్ కాదనుకోండి, ఆ టికెట్ ని రీరౌట్ చేస్తూ ఉంటారు వేరే టీమ్ కి, రైట్? సో అలానే స్కెడ్యూలర్ కూడా, స్కెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ చెక్, ఫస్ట్ ఇట్ విల్ చెక్ దట్ it will equally distribute on ఆ డిప్లాయ్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఈక్వల్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది నోడ్ సర్వర్స్ లో, రైట్? సో అది స్కెడ్యూలర్ ఫంక్షన్ అంటే. సో నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ మాస్టర్. ఇట్ విల్ ఆల్వేస్ మానిటర్ ది క్లస్టర్. ఇఫ్ ఎనీ ఫెయిల్యూర్స్ ఆర్ దేర్, ఇట్ విల్ get the information from etcd, recreate the failure pods, recreate the failure containers, whatever, right? So a component fail అయితే సో etcd నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని it will recreate the failure component, right? This is the cluster which is very very important. Sir, one question. Sir, controller manager, we can call it as a orchestrator or a daemon. Can we do that? Or including all four components we have to mention it? Is that మీ వాయిస్ మధ్యలో బ్రేక్ అవుతుంది. 1-to-1 ఆర్కెస్ట్రేటర్ ఒకసారి చెప్పండి మళ్ళీ క్వశ్చన్. Controller manager, can we also call it as a orchestrator? You said orchestra, right? Kubernetes అంటే Kubernetes నే ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటాం మనం, ఆర్కెస్ట్రేషన్. Kubernetes ఎంటైర్ Kubernetes అంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ ఒక్కటే అనకూడదు, ఎంటైర్ Kubernetes నే ఇట్స్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్ అంటాం. ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ ది నోడ్స్, రైట్? ఆర్కెస్ట్రేషన్ అంటే ఇట్స్ ఎ డీమన్, ఇట్స్ ఎ మెయిన్, ఇట్ విల్ మేనేజ్ ఆల్ ది నోడ్ సర్వర్స్. అంటే కంట్రోల్ మేనేజర్ ని అలా అనకూడదు అండి, సో జస్ట్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అని పిలుస్తాం. సో సార్ ఇక్కడ పాడ్స్ ఎక్కడ, కాన్సెప్ట్ పాడ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది? నేను జస్ట్ మెయిన్ కాంపోనెంట్స్ చూపించాను, ఇప్పుడు పార్ట్స్ వస్తాయండి, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. యా, సో పార్ట్స్ అన్ని కూడా నోడ్స్ లోనే ఉంటాయి. ఓకే, పార్ట్స్ కంటైనర్స్ అన్ని కూడా నోడ్ లో ఉంటాయి. ఓకే అండి, సో ఈ ఆర్కిటెక్చర్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, దట్ ఈస్ వై వీఆర్ డిస్కసింగ్ దిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, యా, సో కీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ Kubernetes. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే కీ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ Kubernetes. What are the key components available here? So ఒకటే కాంపోనెంట్, మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఉందండి, which is a pod అంటాం. సో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్, మెయిన్ కాంపోనెంట్ pod. What is pod? What is pod? Pod అంటే ఏంటండి? గ్రూప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్, రైట్? గ్రూప్ ఆఫ్ కంటైనర్స్ ని pod అంటాం. సో ఇక్కడ ఏమనొచ్చు అంటే pod is a atomic unit of scheduling అని కూడా అంటాం. Pod is a atomic unit of scheduling. So atomic unit of scheduling అంటే ఏంటి, రైట్? సో pod is a atomic unit of scheduling అన్నాం. Atomic unit of scheduling అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let us take virtualization, VMware environment. సో ఇది VMware environment అనుకోండి, virtualization.
వర్చువల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వర్చువల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనుకోండి, వర్చువల్ ఎన్వైరన్మెంట్ మనం ఏంటంటే VMware అంటాం, VMware Citrix వాటర్. సో ఈ వర్చువల్లో VMware అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ఒక VMని అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ అంటాం. ఇది VM, వర్చువల్ మిషన్. VM అంటే వర్చువల్ మిషన్. ఎందుకు అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ అంటాం VM అంటే వేర్ వి స్టోర్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్. ఎక్కడైతే మన డేటాను స్టోర్ చేస్తామో, ఎక్కడైతే మన డేటాని కాన్ఫిగర్ చేస్తామో అదే అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్, రైట్? సో పాడ్ అంటే పాడ్లోనే కదా డిప్లాయ్మెంట్స్ అని చేసేది మనం, రైట్? పాడ్లోనే డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం. సో అందుకే పాడ్ ఈజ్ ది అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ అన్నాం. VMware VM is the virtual machine is the atomic unit of scaling. Next one, let us take one more thing here, which is the Docker, for example. Docker. So Docker lo atomic unit of scaling ante ekkada untadandi? Container. Yes, right. So container lone మనం డిప్లాయ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్? అన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా కంటైనర్ లో డిప్లాయ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దిస్ ఇస్ ద అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్, విచ్ ఇస్ కంటైనర్. సేమ్ వే Kubernetes లో ఏంటండి అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్? పాడ్. ఎస్, Kubernetes లో పాడ్. సో పాడ్ అంటే అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ అంటాం, కానీ అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్ అంటే ఏంటంటే వేర్ వి హోల్డ్ ఆల్ ది అప్లికేషన్స్, వేర్ వి హోల్డ్ ఆల్ ది డేటా, రైట్? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ అటామిక్ యూనిట్ ఆఫ్ స్కిల్లింగ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్, సో డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి. డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా జరుగుతుందో ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, యా. సో నౌ ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే, యా, సో దిస్ ఇస్ వీ కెన్ సే .yml ఫైల్ అంటాం, లేదంటే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అంటాం. .yml ఫైల్, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ సే మేనిఫెస్ట్ ఫైల్ అంటాం. ఈ మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఏంటంటే వేర్ వి ప్రిపేర్ ఆల్ ది స్క్రిప్ట్స్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే ఇక్కడ YAML-లోనే ప్రిపేర్ చేస్తాం, స్క్రిప్ట్ అంతా కూడా YAML-లోనే డెవలపర్స్ ప్రిపేర్ చేస్తాం. ఒక డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలంటే డెవలపర్స్ అంతా కూడా ఇక్కడే ప్రిపేర్ చేస్తాం, ఒక YAML ఫైల్ తయారు చేస్తారు, రైట్? సో ఈ YAML-ని ఏం చేస్తామంటే ఒకసారి మనం సబ్మిట్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ విల్ డైరెక్ట్లీ హిట్ టు ద API server, which is available in the master. So the API server hit అవుతుంది ఫస్ట్ మనం డిప్లాయ్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రాసెస్, డిప్లాయ్మెంట్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో API server నుంచి నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే దిస్ విల్ మూవ్ టు ద స్కెడ్యూలర్. స్కెడ్యూలర్కి వెళ్తుంది. స్కెడ్యూలర్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిప్లాయ్మెంట్ ఎలా డిప్లాయ్ అవుతుందంటే దిస్ విల్ మూవ్ టు ద క్లస్టర్. యా, సో ఇట్ విల్ సబ్మిట్ టు ద క్లస్టర్. సో క్లస్టర్ సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత క్లస్టర్లో ఉండే నోడ్లో, సో నౌ దీస్ ఆర్ ది node servers, right? So inside of the node servers we'll be having pods, inside of the pods ఇంకేముంటాయండి? ఒక పాడ్లో ఒక కంటైనర్ ఉండొచ్చు, లేదంటే మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ కూడా ఉండొచ్చు అండి. ఎన్ని కంటైనర్స్ అని పెట్టుకోవచ్చు మనం. అంటే 110 సపోర్ట్ చేస్తుంది నార్మల్గా, ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు.
రైట్. సో ఇలా మనం ఏమైనా కాన్ఫిగర్ చేసుకోవచ్చు. Fine. So instead of this container, instead of the node, instead of the pod, instead of the container, we deploy the application. So whatever applications you want to deploy, you can deploy here. So for example, Linux one application, right? So HTTPD, web server, Apple application, Google application, right? Whatever you want, you can deploy. Right? Yeah. సో అయితే ఇక్కడ ఒకసారి డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత, సో దిస్ ఇస్ క్లస్టర్, దిస్ ఇస్ అ నోడ్, దిస్ ఇస్ పాడ్, దిస్ ఇస్ కంటైనర్. సో ఈ ప్రాసెస్లోనే డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయండి. ఈ స్కెడ్యూలర్ ఏం చేస్తుందంటే ఈక్వల్గా లోడ్ని నోడ్ సర్వర్స్లోకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇలా మనకు ఒకటి రెండు నోట్స్ ఉండవండి, రియల్ టైంలో చాలా నోట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకు ఒక ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్లో అప్లికేషన్ నడుస్తుంది అనుకోండి, నెంబర్ ఆఫ్ నోట్స్ ఉంటాయి, రైట్. సో మా ప్రాజెక్ట్లో, ఒక యూరో ప్రాజెక్ట్లో 48 మాస్టర్లు ఉన్నాయి, 48 మాస్టర్స్, 250 నోట్స్ ఉన్నాయి, 250 నోట్ సర్వర్స్. ఆ నోట్ సర్వర్స్ అన్ని లోడ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి, రైట్. డిప్లాయ్మెంట్ సబ్మిట్ చేస్తున్నప్పుడు. సో యుఎస్ ఫెడరల్ గవర్నమెంట్ సైట్ మెయింటైన్ చేస్తుంది ఒక ప్రాజెక్ట్, యుఎస్ ఫెడరల్ ప్రాజెక్ట్. సో వాళ్ళది బ్యాక్ ఎండ్ క్యూబర్నెటిస్ ఉంది. ఆ క్యూబర్నెటిస్లో 48 మాస్టర్లు ఉన్నాయి, నోట్ సర్వర్స్ 250 ఉన్నాయి. సో వాళ్ళ అప్లికేషన్ అంతా క్యూబర్నెటిస్లో హోస్ట్ అయింది, రైట్. సో ఒకసారి హోస్ట్ చేస్తామంటే ఎక్కడ కూడా డౌన్ అయ్యే ఛాన్సే ఉండదు. అప్లికేషన్ క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కంప్లీట్గా మేనేజ్ చేస్తుంది. ఓకే, యా. AWS బ్యాక్ ఎండ్ AWS ఎన్వైరన్మెంట్. అంటే కమ్యూనిటీ ఉంటుంది, కానీ వీళ్ళు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ రెండు యూజ్ చేస్తున్నారు. అంటే సెక్యూర్ ఉంటుందండి, ఎక్కడైనా సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, రైట్. సో కొన్ని కంపెనీస్ ఏంటంటే ఓన్లీ కమ్యూనిటీగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు, కమ్యూనిటీ క్లౌడే వాడుతూ ఉంటారు. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, సో ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం చూద్దాం. ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం. For example, we have 2 node servers are there, which are available in the cluster. ఒక క్లస్టర్ ఉంది, ఈ క్లస్టర్లో 2 నోడ్స్ ఉన్నాయి. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నామంటే మీకు క్యూబర్నెటిస్ అనేది కోర్ కాంపోనెంట్ అండి. సో మనం బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ ఎన్ అప్లికేషన్, బిఫోర్ వర్క్ ఆన్ ఎనీ యాక్టివిటీస్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్, రైట్. సో ఇదంతా మీకు అర్థమైతేనే ఈజీగా మేనేజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇది క్లస్టర్ అండి, క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్. క్లస్టర్లో ఏముంటాయండి కాంపోనెంట్స్? nodes ఉంటాయి. These are the nodes. Okay, inside of the nodes pods ఉంటాయి. Right, so inside of the pods containers. Okay, yeah, ఈ containers లో మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాం అప్లికేషన్. కానీ క్యూబర్నెటిస్లో ఆల్వేస్ టాక్ అబౌట్ పాడ్స్ అండి. కంటైనర్స్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం, కానీ కంటైనర్స్ మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తూ ఉంటాయి. క్యూబర్నెటిస్లో ఆల్వేస్ వి టాక్ అబౌట్ పాడ్స్. యా, సో ఈ కంటైనర్స్లోనే డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో అయితే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ, సో క్లస్టర్ మనం బిల్డ్ చేస్తాం మాస్టర్స్ నోడ్స్ కాంబినేషన్ తోటి. సో దిస్ ఇస్ ఏ నోడ్,
node 1. So every node ki oka IP ఉంటుంది కదా. So this IP is 172.172.17.0.10 అనుకోండి. This node IP is 172.18.17 ఇవ్వండి. ఇది నెట్వర్క్ కూడా ఇవ్వచ్చు. 18.0.20 రైట్. సో నోడ్ కి ఒక ఐపీ ఉంటుంది, పాడ్ కూడా ఒక ఐపీ ఉంటుందండి. ఎవ్రీ పాడ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ వన్ ఐపీ రైట్. సో దిస్ ఇస్ పాడ్. ఈ పాడ్ ఐపీ కూడా 10 dot for example 10.0.0.0.60 అనుకోండి. Now these are the containers. So ఈ ఫస్ట్ కంటైనర్ ఏమంటామంటే మనం మెయిన్ కంటైనర్ అంటాం. సెకండ్ కంటైనర్ ఏమంటామంటే సపోర్టింగ్ కంటైనర్ అంటాం. For example, I deployed some applications. ఇక్కడ కొన్ని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తాం అనుకోండి, లైక్ Nginx అనేది ఒక అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ హెల్లో వరల్డ్ డిప్లాయ్ చేస్తాం. హెల్లో వరల్డ్ ఈ కాంపోనెంట్ లో సమ్ యాపిల్ అప్లికేషన్ చాలా డిప్లాయ్ చేస్తాం రైట్. సో అయితే ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, మనం ఎలా ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ నుంచి అన్నది ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో డిప్లాయ్మెంట్ అంటే ఈజీగా మేనిఫెస్ట్ నుంచి సబ్మిట్ చేస్తాం, డిప్లాయ్మెంట్ అయిపోతుంది. ఇదే ప్రాసెస్ లో డిప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది రైట్. సో ఒకసారి డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో మనం టెస్ట్ చేయాలి. ఫ్రంట్ ఎండ్ లో అనుకోండి ఒకసారి డిప్లాయ్ అయిన తర్వాత వెబ్సైట్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది, యూజర్ గా యాక్సెస్ చేస్తుంటాం. కానీ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం ఈ అప్లికేషన్ అంటే, బ్యాక్ ఎండ్ లో ఎలా టెస్ట్ చేస్తామంటే బై యూజింగ్ కంటైనర్, సో కంటైనర్ కి ఐపీ ఉండదండి. కుబర్నెటిస్ లో కంటైనర్ కి ఐపీ ఉండదు రైట్. సో పాడ్ కి ఉంటుంది ఐపీ, కంటైనర్ కి ఐపీ ఉండదు. సో మనం ఒక పాడ్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే, కంటైనర్ లో ఉన్న యాప్ ని కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే పాడ్ త్రూ వెళ్తా ఉంటాం రైట్. మరి ఎలా అర్థమవుద్ది కంటైనర్ కి? మల్టిపుల్ కంటైనర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఎలా అర్థమవుద్ది అంటే కంటైనర్ కి బై యూజింగ్ పోర్ట్ నెంబర్స్ రైట్. సో ఈ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్ 8080 అనుకోండి. సో ఈ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్ 3300, ఈ కంటైనర్ పోర్ట్ నెంబర్ 7777 ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఈ అప్లికేషన్ Nginx ని యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాము అంటే సింపుల్ గా whatever node IP is there, this node IP and this port number. Backend testing is మాట్లాడుతున్నాను. ఓకే, సో నోడ్ ఐపీ పోర్ట్ నెంబర్. సో నోడ్ ఐపీ ఎందుకంటే కమ్యూనికేషన్, అది మీకు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తాను నేను. ఓకే, సో ప్రాక్టికల్ గానే చూస్తాం. సో 172.17.0.10:8080 is the port number. ఇలా ఇస్తే బ్యాక్ ఎండ్ లో మన వెబ్సైట్ ఓపెన్ అయిపోతుంది, ఈ Nginx అనే అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవుతుంది రైట్. బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో అదే మనం ఈ అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, సేమ్ వే సో సేమ్ వే ఇక్కడ యాపిల్ అప్లికేషన్ ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్, ఈ పోర్ట్ నెంబర్. ఓకే, సో ఇది బ్యాక్ ఎండ్ టెస్టింగ్ గురించి. ఫ్రంట్ ఎండ్ అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ ఏపీఐస్ ఉంటాయి, డైరెక్ట్గా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అయిపోతుంది రైట్.
సో ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం, ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. సో మీరు ప్రాక్టికల్గా చూస్తే చాలా క్లారిటీ వస్తుంది మీకు. ఓకే, యా. సో ఈ పాడ్ కమ్యూనికేషన్, ఈ కంటైనర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం, కంటైనర్ టు కంటైనర్ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం. ఓకే, యా. సో ఇక్కడ ఈ కంటైనర్ ఫెయిల్ అయినా, పాడ్ ఫెయిల్ అయినా, కంట్రోలర్ మేనేజర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్. ఓకే, సో కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఆల్వేస్ ఇట్ విల్ మానిటర్ అండ్ ఇట్ విల్ recreate the failure pods, failure containers. Clear అండి ఇంతవరకు? Yeah. So next pod IP మనకి యూస్, నోడ్ IP యూసెస్. నోడ్ IP ఇది కమ్యూనికేషన్ కోసం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు కంటైనర్లోకి వెళ్ళి కంటైనర్ ఐపీని చెక్ చేయాలని ట్రై చేస్తే, కంటైనర్ ఐపీ స్పేస్ ఏ అని ఇచ్చామనుకోండి కంటైనర్లోకి వెళ్ళి, సో ఏ ఐపీ చూపిస్తుంది? కంటైనర్లో ఐపీ ఉండదు కదా, పాడ్ ఐపీ చూపిస్తుంది. పాడ్ ఐపీ చూపిస్తుంది. సో ఎందుకంటే సో పాడ్ ఈజ్ ఏ పేరెంట్ అండి, ఇది చైల్డ్. కంటైనర్స్ ఆర్ చైల్డ్, రైట్? సో మనం ఇప్పుడు మనల్ని ఎవరైనా ఐడెంటిఫై చేయాలనుకోండి, మన విలేజ్లో సో అండ్ సో వాళ్ళ అబ్బాయి అని చెప్తారు, వాళ్ళ అమ్మాయి అని చెప్తారు, మన సర్నేమ్ చూసి చెప్తారు, రైట్? సో ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా సో ఈ పాడ్ ఐపీతోనే కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ కంటైనర్స్, ఈ 2 కంటైనర్స్కి కూడా ఐపీ చెక్ చేస్తే ఈ ఐపీ వస్తుంది, రైట్? సో కానీ ఇంటర్నల్గా వర్క్ అయ్యేది పోర్ట్ త్రూ వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది, సెగ్రిగేషన్ అంతా పోర్ట్ త్రూ అవుతూ ఉంటుంది, కానీ కమ్యూనికేషన్ అంతా ఈ పాడ్ ఐపీతో జరుగుతూ ఉంటుంది, రైట్? యా, ఫైన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇన్స్టలేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. Kubernetes installations. ఓకే, మనకు 7 ways to install Kubernetes అండి. 7 ways ఉన్నాయి Kubernetes సెటప్ చేయాలంటే. సో మనకు 7 ways ఉంటాయి. ప్రొడక్షన్లో ఎలాంటి ఇన్స్టలేషన్ యూస్ చేస్తాం, టెస్ట్ ల్యాబ్లో ఏ ఇన్స్టలేషన్ యూస్ చేస్తాం, రైట్? అండ్ ఇంకా వేరే ఇన్స్టలేషన్స్ ఏమున్నాయి, సర్వీసెస్ ఏమున్నాయి, సో ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి చూద్దాం. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మనకి 7 ways to install Kubernetes. So first one, very important one, which is KubeADM antam. KubeADM. Sir, ఒక్క నోడ్ లో ఎన్ని కంటైనర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మాక్సిమం? కంటైనర్ లిమిట్ ఉందని చెప్తాను నేను. కంటైనర్ లిమిటేషన్ ఉంది. కంటైనర్ లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. మీరు క్యూబర్నెటిస్లో అయితే 95,000, డాకర్లో అయితే 95,000 కంటైనర్స్ వరకు క్రియేట్ చేయొచ్చు. క్యూబర్నెటిస్లో అయితే 3 lakhs, రైట్? యా. ఈచ్ పాడ్కి పాడ్ లిమిట్, పాడ్ ఏంటంటే 110 పాడ్స్ అండి ఒక నోడ్కి. కంటైనర్ లిమిట్ ఎంత అంటే 150 వరకు క్రియేట్ చేయొచ్చు. 150 డిపెండ్స్ ఆన్ ద మెయిన్ సర్వర్ అంటే ఇప్పుడు T2 మైక్రో తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్కువ పాడ్స్ క్రియేట్ చేయాలి. T2 మైక్రో అయితే మీకు సపోర్ట్ చేయదు కదా, Kubernetes సపోర్టే చేయదు. మనం T2 మీడియం తీసుకోవాలి ఇక్కడ. Kubernetes-కి T2 మీడియమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. T2 మీడియంలో క్లస్టర్ బిల్డ్ అవ్వదు అసలు మీకు, రైట్? సో మనం తీసుకునే సర్వర్స్ T2 మీడియం తీసుకోవాలి. సో ప్రాక్టీస్కి ఏం కాదు, బిల్ ఏం పడదు. మనం మళ్ళీ షట్ డౌన్ చేసేసినా, టర్మినేట్ చేసినా బిల్ ఏం రాదు, రైట్? సో ఇది ఫస్ట్ వన్ అండి, ఇన్స్టలేషన్లో ఫస్ట్ వన్ KubeADM అంటాం. సో ఈ KubeADM మనం ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం. ప్రొడక్షన్ పాడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఈ KubeADM వీ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఆన్ ఎనీ బేర్ మెటల్ సర్వర్ అండి. సో ఈ KubeADMని ఎక్కడైనా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు, ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ సర్వర్లో. సో యా, ఎనీ సర్వర్, ఇన్స్టాల్ ఆన్ ఎనీ సర్వర్. సో మీరు ఫిజికల్ సర్వర్ తీసుకోవచ్చు, క్లౌడ్ సర్వర్ తీసుకోవచ్చు, VMware సర్వర్ తీసుకోవచ్చు. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ సర్వర్స్లో అయినా ఈ KubeADM ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. KubeADM required at least 3 servers. అంటే 3 servers మ్యాండేటరీ కాదులేండి, 2 servers కూడా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఒకటి మాస్టర్ నోడ్గా కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. కానీ 3 ఉంటే ఏమవుతుందంటే, ఒక మాస్టర్ 2 నోడ్స్ ఉంటే
సో మీకు క్లస్టర్ కరెక్ట్గా బిల్డ్ అవుతుంటుంది, కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో మినిమం 3 సర్వర్స్ పెడితే క్లస్టర్ అనేది క్లారిటీగా ఉంటుంది, రైట్. సో మనం మా ప్రాజెక్ట్లో మాస్టర్స్ 48 ఉన్నాయి, ఒక ప్రాజెక్ట్లో 48 మాస్టర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వర్కర్ నోట్స్ సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండి, ఇది ఫిక్స్డ్ కాదు, ఇదైతే ఫిక్స్డ్ కాదు. సో ఇంకొక మిడిల్ ఈస్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉంది, ఆ ప్రాజెక్ట్లో 11 ఉన్నాయి మాస్టర్స్. ఈ నోట్ సర్వర్స్ 55 ఉన్నాయి, 11 మాస్టర్స్ 55 నోట్స్. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ అండి, అది డిజైన్ మనం ఎలా చేస్తామంటే యాజ్ పర్ ది అప్లికేషన్ యూటిలైజేషన్, ఎన్ని హిట్స్ పడుతుంది, ఎలా వస్తున్నాయి, ఎన్ని రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. సో అది మన ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే అదంతా అనలైజ్ చేసి సో డిజైన్ చేసి ఇస్తారు, రైట్, యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ ఇన్స్టలేషన్ మినీ క్యూబ్ అంటాం. మినీ క్యూబ్, సో ఇది ప్రొడక్షన్ కాదండి, ఇది టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్, ఇది టెస్ట్ ల్యాబ్స్ అంటాము, టెస్ట్ ల్యాబ్స్. ఓకే, సో క్యూబైడియం ఎక్కువగా ప్రొడక్షన్లో యూజ్ చేస్తాం. సో మినీ క్యూబ్ టెస్ట్ ల్యాబ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఇదేంటంటే సో యూ కెన్ టేక్ ఎనీ క్లౌడ్ సర్వర్ అండి, ఎనీ క్లౌడ్ సర్వర్. సో ఇక్కడ ఎన్ని సర్వర్స్ కావాలి, 1 సర్వర్. అంటే ఏంటంటే ఈ మినీ క్యూబ్ సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ అంటాము, సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్, 1 సర్వర్, యూ కెన్ సే సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్. క్లస్టర్ లేకుండా వర్క్ అయ్యేదని చెప్పాం కదా, సింగిల్ నోడ్తో క్లస్టర్ క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి సింగిల్ నోడే ఉంటుంది, ఇంకా మాస్టర్ 48 అలా ఉండవు, ఇంకా ఒక్క నోడ్లో. సో ఎందుకంటే మనం ఏ ప్రాజెక్ట్లో అయినా సరే బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆన్ టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ క్యూబర్నెటిస్ అండి, యాన్సిబుల్ కూడా మనం ఒక ఆటోమేషన్ చేస్తాం అనుకోండి, టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేసి సక్సెస్ అయితేనే ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తాం. మనమే ఉంటాం అంటే పార్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో అందరూ మేనేజర్ అందరూ ఉంటారు కదా. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చేసరికి అంటే టెస్టింగ్ టీమ్, ఆ టీం వేరు, టెస్టర్స్ సెలీనియం టెస్టింగ్ అవన్నీ అది వేరు. అట్లా సార్ మనం టెస్ట్ చేస్తాం కదా, ప్రొడక్షన్ కి పోయే ముందు టెస్ట్ చేస్తాం కోడ్. ఆ కోడ్ మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఓన్లీ టీమ్ మెంబర్స్ ఉంటారా, లేకపోతే సేమ్ టైం అందరూ ఫ్రాడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఇట్లా అందరూ ఉంటారు? వాళ్ళే ఉంటారు. ఇప్పుడు మా టీం ఒక టీం ఉంది, యాన్సిబుల్ టీం ఉంది, ముంబై టీం. ఓకే, వాళ్ళకి యాన్సిబుల్ రోల్స్ అని ఇచ్చేస్తాం, యాక్టివిటీస్ అని. సో టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో ఏదైతే యాక్టివిటీ ప్రిపేర్ చేస్తారో అదంతా టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ చెక్ చేస్తారు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక యాక్టివిటీ ఇచ్చాము, కోడ్ మూమెంట్ యాక్టివిటీ ఇచ్చాం. సో ఈ యాక్టివిటీ వెరీ అర్జెంట్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని కాల్లో వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం అంత ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ స్క్రిప్ట్ యామెల్ అంతా ప్రిపేర్ చేసుకుని అదంతా టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటారు, ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంత పర్ఫెక్ట్గా రన్ అవుతున్నప్పుడు సేమ్ తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్షన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇంకెక్కడ ఇష్యూస్ రావు. సో అదే ప్రొడక్షన్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేసాం అనుకోండి, దాని ఇష్యూస్ అనుకోండి, మొత్తం ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా ఎగిరిపోతుంది, రైట్. సో దట్ ఈస్ వై వీ షుడ్ నాట్ డైరెక్ట్లీ గో ఆన్ టు ప్రొడక్షన్, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్ ఇవన్నీ అమెజాన్ షాపింగ్ సైట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయంటే సో కొన్ని హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టైమ్స్ దే టెస్ట్ ది అప్లికేషన్. ఒక వెబ్సైట్ని వాళ్ళు హోస్ట్ చేసి ఓకే ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఎలా రన్ అవుతుంది అంతా చెక్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లైవ్లో పెడతారు, రైట్. యా, సో ఏదైనా దేనికైనా టెస్టింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, రైట్. యా, సో 2 ఎన్వైరన్మెంట్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, ఆ టెస్ట్లో చెక్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్లో మూవ్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. యా, నెక్స్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, కాప్స్ అంటాం, KOPS. ఈ కాప్స్ అంటే ఏంటంటే సో క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ AWS అంటాం మనం, క్యూబర్నెటిస్ ఆన్ AWS. ఓకే, సో ఇక్కడ AWS సర్వర్స్లో కాప్స్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మినిమం P2 మీడియం కావాలండి, మినిమం P2 మీడియం సర్వర్ రిక్వైర్డ్, రైట్.
ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్టలేషన్. ఫోర్త్ వన్ ఈస్ Kubernetes on GCP. Kubernetes on GCP అంటే ఏంటంటే ఇది గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళు ఇచ్చే Kubernetes సర్వీస్ అండి. యా, గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళు ఇచ్చేది సర్వీస్ అన్నది. ఓకే, సో ఇవి కాకుండా నెక్స్ట్ EKS అంటాం. What is EKS? Anyone having idea? ఎక్కడ ఉంటుందండి? AWS ఉంటుంది, రైట్? సో అంటే ఇది ఏంటంటే సర్వీస్, ఇట్స్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ ఎ సర్వీస్. ఓకే, సో మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ కాన్ఫిగరింగ్ సర్వర్స్ మనకి ఏం చేస్తామంటే EKS ని ఒక సర్వీస్ని ఎనేబుల్ చేసి క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసి వర్క్ చేస్తాం. ఇది ప్లాట్ఫామ్, పాస్ అంటాం. పాస్. సో AWSకి మీరు వెళ్ళి సెర్చ్ చేశారనుకోండి EKS అని, రెడీగా అవైలబుల్ ఉంటుంది ఎన్వైరన్మెంట్ అంతా. చూడండి, ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్. జస్ట్ క్లిక్ చేసి క్లస్టర్ బిల్డ్ చేసి వర్క్ చేసుకోవచ్చు మనం. సో అదే క్యూబీడిఎంఎల్ అయితే ఏం చేయాలి? క్యూబీడిఎం అయితే ఏం చేస్తాం? AWSలోకి వెళ్ళి 3 సర్వర్స్ క్రియేట్ చేసి క్లస్టర్గా బిల్డ్ చేసి కాన్ఫిగర్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ యూ కెన్ డిప్లాయ్ ది అప్లికేషన్. అది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ యాజ్ సర్వీస్ అంటాము. ఇది ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ సర్వీస్. EKS లో T2 మీడియం. ఎస్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, 6th వన్, EKS అంటాం. EKS. వాట్ ఈస్ EKS? సో విచ్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ Azure. ఓకే, Azure లో కూడా EKS ఉంది, Azure Kubernetes సర్వీస్. అక్కడి నుంచి మనం ఎనేబుల్ చేసి వర్క్ చేస్తాం. లాస్ట్ వన్ విచ్ ఈస్ 7th వన్, విచ్ ఈస్ GKE అంటాం. Google Kubernetes Engine. So which is available in GCP. So fourth step and seventh step కాదు, ఇది కాదు, ఇది రెండో ఒకటి కాదు. ఇది సర్వీస్. ఇవన్నీ లాస్ట్ త్రీ కూడా సర్వీస్ అండి. ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అంటే ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ సర్వీస్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్. ఈ 4 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వీస్, ఈ 3 ప్లాట్ఫామ్ బేస్డ్ సర్వీస్. అయితే మన రియల్ టైంలో ఎక్కువ యూస్ చేసే ప్లాట్ఫామ్స్ ఏంటంటే క్యూబీడిఎం యూస్ చేస్తాం, దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ మినీ క్యూబ్ యూస్ చేస్తాం, అండ్ ఈ సర్వీసెస్ యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ యూస్ చేస్తాం. సో మన టెస్ట్ ల్యాబ్లో, మన ప్రాజెక్ట్, మన ట్రైనింగ్లో ఈ 2 యూస్ చేస్తాం. దాంతోపాటు ఇది కూడా యూస్ చేస్తాం. ఇది ఎక్కడంటే లాస్ట్లో ప్రాజెక్ట్లో యూస్ చేస్తాం. Kubernetes ప్రాజెక్ట్లో GKE క్లస్టర్ యూస్ చేస్తాం. సో ఇది ఫస్ట్ సెటప్ చేద్దాం క్యూబీడిఎం, టుమారో సెటప్ చేద్దాం. ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్. సో నియర్లీ మనకు 30 కమెంట్స్ ఉంటాయండి, నియర్లీ 25 to 30 కమెంట్స్. యా సార్, దీంట్లో కాస్టింగ్ ఎక్కువ దేనిది ఉంటుంది సార్? ఐ మీన్ విచ్ వన్ ఈస్ మోర్? క్యూబీడిఎం కాస్టింగ్. Azure, AWS అండ్ GCP లో దేంట్లో ఎక్కువ కాస్టింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది సార్? AWS అండి. AWS కాస్ట్లీ. యా, కాస్ట్లీ, క్వాలిటీ కాస్ట్, రైట్? సో రెండు ఉంటాయి. యా, సో మినీ క్యూబ్ కూడా మనం సెటప్ చేస్తాం. ఫస్ట్ క్యూబీడిఎం అయిపోయిన తర్వాత, డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత మినీ క్యూబ్ చేసి, ఒకటే నోడ్ కాబట్టి సింగిల్ నోడ్ క్లస్టర్ కాబట్టి ఇది మినీ క్యూబ్లో మనం Kubernetes అయ్యే వరకు కూడా మినీ క్యూబ్ ఇస్తాం. సో ఒక్కరోజు మనం క్యూబీడిఎం చేసి డిలీట్ చేద్దాం సర్వర్స్, 3 సర్వర్స్. తర్వాత మినీ క్యూబ్ ఒకటే సర్వర్లో ఉంటుంది కాబట్టి సో ఇది సెటప్ చేసుకుని ఈ సర్వర్లో రిమైనింగ్ యాక్టివిటీస్ అని చేద్దాం. T2 మీడియం. ఎస్. సో ఈ GKE క్లస్టర్ని మన ప్రాజెక్ట్లో సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ Kubernetes ప్రాజెక్ట్ ఉంది, అక్కడ చేస్తాం. ఓకే, ఇది GUI కంప్లీట్ GUI. ఓకే, సో ఇవి సెటప్స్ అండి. మనకు డిఫరెంట్ వేస్లో మనం సెటప్ చేయొచ్చు. సో ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా Azure Kubernetes వాడతారు, EKS కూడా వాడుతున్నారు ప్రాజెక్టులో, రైట్? ఎలాస్టిక్ Kubernetes సర్వీస్, ఈ సర్వీసెస్ అన్ని కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ 3, రైట్? సో మనం GKE యూస్ చేద్దాం.
జీకే యూసెస్ కూడా బిల్డ్ చేస్తాం క్లస్టర్. రేపు ఏం చేస్తామంటే క్యూబిడిఎం సెటప్ చేసి క్యూబిడిఎంలో కొన్ని అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేసి సో ఎలా ఎక్స్పోజ్ చేస్తాం అవుట్ సైడ్ వరల్డ్కి, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం ఇవన్నీ చూద్దాం. సో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్, సో ఏమేమి కమాండ్స్ యూస్ చేస్తాం, రైట్. సో ఈ మినీ క్యూబిడిఎం కంప్లీట్గా CLI, రైట్. సో జీకేఈ జియో ఉంటుంది, ఈ కేస్ కూడా జియో ఉంటుంది, ఈ కేస్ కూడా జియో ఉంటుంది. అంటే జీకేలో కూడా మనం జీకేలోకి వెళ్ళిన తర్వాత జీకేలో కూడా షెల్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, కావాలంటే షెల్ ఉంటుంది, షెల్ని ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు, రైట్. సో ఫైన్. సో దీస్ ఆర్ ది ఇన్స్ట్రక్షన్ టైప్స్. మనం ఇది రేపు సెటప్ చేసి డిప్లాయ్మెంట్ చేసి సో ఒక అప్లికేషన్ ఎలా రన్ అవుతుంది, ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, నోడ్ ఐపీ పోర్ట్ నెంబర్ నుంచి ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం, ఎలా యాక్సెస్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా చెక్. ఫైన్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ అండి, ఎనీవన్? Yeah.